Word dog. Can you post AI pictures in liminal space? Uh, I'm pretty sure, yeah. I don't. One of them might only be real photos. I have no idea. Okay, so you just don't know. It's fine if you don't. That's okay. Um. I'll, Okay. Because that video. it says no AI generated content. Okay. Content to another site. Please redirect AI generated content to another site. Which is bullshit. Yeah, I agree, and I bet people are doing it anyway. Have you ever seen Tron? You said no, you haven't. So you want to watch the making of a movie without having ever seen the movie? Yeah. Okay. I don't. Yeah, I mean, I've seen more recent films. Okay. Want me to start streaming it now? Yes, sir. Also, yeah, you're probably like hesitant to make like a Twitter bot that automatically posts or something. Is that why you aren't doing it? Oh, dude, I've made like 1,000 of those. Yeah. Yeah. The reason why I don't do that, so like my first bots were like that, and you can tweet like 10 times in a minute. They would tweet like 10 times per minute, and Twitter doesn't take very kindly to that because it just uses their API and annoys people. So then, and I'm sure you probably remember, I built a bot that just followed people. It was a follow bot that was very effective. Do you recall this? Yeah, but they cap you now. Yeah, they do, but they do. That's absolutely right. But they used. I'm the reason why they cap you, because you used to be able to create an account, immediately follow 400 people, and then create another account and immediately follow 400 people, and create another account and immediately follow 400 people. And I'm the reason why they cap you, or people like me. But I didn't know. I'd never known anybody else to create a bot like the way that I created, and I was very proud of it because I would get Democrats who would be like, "Who is this right-wing person?" And then I get people who are conservatives saying, Republicans being like, "Who is this left-wing person?" Blah 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 blah. And the only thing about which they could agree was that they didn't like me. Have you tried an Instagram follow bot? Oh, I don't mess with Instagram like that because they ban you right away with a follow bot. They're like these companies have met people like me, and they know that like the big one that I did. What was it? Was it a follow bot? Oh no, it was a like bot. It was Blue Sky. Blue Sky. Oh, that was so funny. I would make these really funny names for like the bots, and then follow people. And I drove them. Are you still doing that or no? No. I haven't done that in a long time. Basically, it was very interesting to me. I did it. I was doing it. I would get like a bunch of people to talk about me every single day, and I got a lot of joy out of it. Like what the people would say, they were very funny, and then they were endearing. They're like, "Oh, I got another follow by Rabbi Rothschild. Like that's my fourth today," and like, and then they got some programmer or something that just straight up stopped everything. And I couldn't do anything. Like it's like somebody figured out, okay, this is how they're doing it. And so then I created an account recently, and I didn't associate it
It was just like an alt account. I didn't associate it with myself, and I could see people who were like, I really miss that rabbi. I really miss Rabbi Rothschild. Like, it was annoying, but he was always the first person to repost my content, and it was always like an extra like 35 followers a day, and just people talked really nicely about me, and I thought that was very funny. Okay, so I can just go through Facebook. Follow bot does not work. Once you hit like more than 10 followers, immediately you trigger something and they ban you right away. Instagram's the same. Everything under the metaverse is like really strict with that because they've been doing social media longer than like almost everybody. So they learned that people would just sit there and follow just to get their follower numbers up. And they wanted to avoid that. So that's Instagram and Facebook and Threads. So I don't mess with those. Then there's Let's watch the documentary. no, I'm telling you everything. You asked a question, now I'm going to tell you. Then there's Twitter. I told you that. Then there's Blue Sky. I told you that. Kick is the one that they still haven't figured it out, and I spam the shit out of them. Twitch, they have a very good follow, but that like you can't follow a lot of people. You can follow like 3 people and then you get banned. If you follow 3 people within like 5 minutes. And I'm trying to think if there's anything else before we start. That's about it. Okay, I'm ready. There you go. Playing. Right. Oh yeah, there's YouTube, and YouTube's worked on their system. זה לא כאן, כאן בעצם יש לך 6, זה בדיוק מה שקורה, יש לך 6 פינות ושמת ב4 מהם, אתה לא יכול לשים ב6, ושמת ב4 וזה ממש לא במקום הנכון. לא רק זה, הגמרא עוד שנייה תסביר קצת יותר, אז כשרבשים אומר פתקו, הוא אומר זה פתקו כאן, בכפר, הוא אומר אתה חייב לשים ציציס בדל לכאן, זה אמיתיים, אבל לא בכפר. ושובים, שימכוב לו, תפור לו, הנה, עשית ככה, ותפרת את זה חזק, ממש חזק. טוב, אז זה הבגד החדש שלך. זה נכון, כאן אתה שם את הציציס בפינות המיתוס. שלך ילד. ונגמור, שיטו, וציטו, דנקטו בסיקר, שיש שם רק סיכות כאלה. בוא נראה, הוא שם סיכות? לא, הוא שם סיכות. לא משנה. הוא שם, כמו היום, יש את הסייפטי פין, זה פעם סייפטי פין. אבל ממש, זה אותם מילים כמו בלמיס. סייפטי פין, סיכת ביטחון. הוא שם סיכת ביטחון, אז זה לא הספירה הכי טובה שיש בעולם. אף על פי כן, זה לשם ספירה מזה. למה הרונית ורובר ברם נקלם? אז דני כאן זה תהליך כולו. הוא ממש משתמש בזה תהליך, כולה. ורובר נקוטים עובי כפילו. והוא שם את החוטים ממש כאן, בכפל. איפה שמקפלים את הדגל, כן? כאן, בצד הזה, איפה שמקפלים, הוא שם ציציס. או איש איתו. ומה קרה? הבגד נעשה ככה. כבר לא כפול. כבר סופו אותו בכל נהד רגשת. כשהוא לבש את התהליך, אז איפה החוטים? החוטים היו בראש שלו. לכן, אני נכנסתי כאן פה. הוא שם כאן את החור. זה החור של הקהל ספורט. כניס את זה. עכשיו החוטים היו ככה בכתף שלו. הם כבר לא היו בפינה. הם היו צריכים להיות בפינה כאן. הם היו כאן מיד הראש שלו, איפה שמכניסים את הראש. זה היה כאן חור, כן? אני החלטתי שזה חור, לא יודע. על מזמנות. הנקודה הזה שבגלל שהוא שם את החוטים כאן וכאן, אז זה לא טוב, החוט הזה ישר לו ליד הראש. אבל למה היינו קונות? סיפור זה אופנו מראי, סיפור בתורה הקונות, מה שאתה עושה זה לא טוב. עושה שגי, אז הוא זרק את התנאים, בגלל זה בלי להסיק את זה. כל אנחנו ניקח את הלספות ולקח את זה. זה לסוגיה מאוד מעניין.
בתוך הבית, בתוך הארון, המגירה, אני חייב לעשות תשתית אז אתם צריכים, אני רואה שיצחק רוצה לקרות, אני אומר, מה פתאום? זה לא דורש את זה. זה נדום, אני רואה של הסוגיה שלנו. אתה יודע את הסוף, זה לא שאנחנו מתעסקים, אבל תדע לך שיש הרבה סיפורים מיועדים שאומרים אותה. גם בתוך המגירה, עוד שנה הייתה שתהיה עולה, ניסה בספור מסתכלים, מה אתה חושב שזה החוב על הבן שלו עובד? טוב הסתערצו. כל תמיד שיש לך במגירה, חייבים לשים את הציצים, זין רומנו. מהו, תראו, תשים שם הציצים. אבל אני מורדים את הילד. כמו שלמדנו אתמול, ציצים אני שואלים, כיוון שעובדו פה שולון, ומתאים בו תלס. ציצים אני שואלים, הנה, מכיוון שהוא הרב, יש לו, זה מדי הרבה, כלומר, 3 אצבעות, ברגע שהוא מגיע ל3 אצבעות, ומיד, זריזם במצוות, אז מיד הם שמו ציצית בפינה. אם שאומרים על שורש, או מתאים בו תלס. אם שאומרים על שורש, או מתאים בו תלס. או, אני אומר, למה הם שמים יותר תלס? למה? מה הסביר את זה? אתה לא יכול לרבוש את זה. אלא מה, הם סברו שזה החום זה על הקלס. לא על הגב. כן, זה בסדר? לא על החצי. כאן אנחנו מבינים, כמו בשביל הגמור, קלס וגב. כאן, תמיד מתחייב וצריך שיש לו 3 אצבעות, נכון, שזה לא יכול להתכסות את זה, אז חייב להציג. יש ככה, בוא, למה לחכות למחר? בוא נעשה את זה היום. אבל אתה רואה שכאן הסתעד זה לא יכול לדעת. אני לא מדבר שהנכסים הם מחר הנציילים, שיש לי איזה פחד, שהם שקיפו, מחמירים, אל תגיד להם. מתי אתם תראו כזה דבר? הוא קביג את המהלוך. הוא חולק על המלאכים. המלאך שהגיע, המלאך היה כתוב לרססינו, ונכנס לסדינו. המלאך שהגיע, ונכנס לסדינו, שהוא מתייסד לסדים. בוא נראה, עכשיו, מה למדנו על עכשיו? שתליד של פישטון, מה למדנו? בוא נעשה חזור, כל מה שלמדנו על עכשיו, ממש, הגיע שנה אתמול, בתליד של פישטון, ושם אנחנו לא נשים, בצלו הוא נשים, אנחנו פוסקים לא נשים, זה לא, נלך לישון את זה בלילה. הרי, בסיס לילה פתור, עכשיו יש בה שקל, ואתה, במצב של פתור, אתה לא בשקל, זה אסור לך לבוא שקל. אז מה הוא עשה? יש כאן, רבוי זה באמת, הנה, זה דוגמה, סוגיה קטנה בשקל, אנחנו מסוגים מירושלים, ואיך לעשות מצווה, וכו', בוא נראה, הוא לא לבש פיימס, וכי בגמור לא לבש פיימס, בפיימס של פישטי. הוא עולה, דינו, המלאך צועק אליו, דינו בקייטו, תודה רבה לך, אתה בקייט לובש לי פישטו, למה? כי כמה? אתה לובש פישטו, בפישטו, אתה לא שם ציציס, ושמו לו בסיפור. אתה בחורף, אתה לובש לי סטרק עם עיגולים למטה כזה, שאתה עכשיו פתאום בציציס, כן? שמתם לב שהחזיר ששמים, חותכים זה בגגו. אז יש לך כל מיני טריקים, יוצאת מהמצע של חייל. ציציס של חייל, מה תהיה, איך אתה, מה יהיה במצווה הזאת של חייל? כתוב בתורה שכתוב ראש חייל, מה איתך? אני לא עובד אותך. אבל שכתוב אומר לו, אני שלעשה, מה? ילכו אותי בגלל שלא קיימתי לעשה, הרי אני חייב לקנות את הציציס, את הבגד, המחייב, ואני לובש דברים שאני לא מחויב, זה לא מחויב. הרי אף אחד לא חייב אותך לקנות בית כדי שתצטרך לעשות מזוזה, אם יש לך בית, תעשה מזוזה. אם יש לי בגד, אני שם ציציס, מה? יש פה חיוב לקנות בגד, לעשות ציציס. אבל הזמנתי, ליצור, אנטינות, משנים פריסן, יש מלחמות, איראן, דברים, זה ליצור. ליצור, אז גם דברים שלא, אתה לא חושב שאתה מקבל עונש, אתה מקבל עונש. למה אתה מתחמק מהמצווה? כי אני חושב לקודש כאפור, אני חייב לקרוא, אם החור, עכשיו הגמרא מבינה קצת הפוך מה שהיינו חושבים, אם החור על הבן אדם, אז אני מבין למה אני מחייב אותו, למה הקדוש הוא לא שמח בזה. אליהו יצטרך להסתער לזה. אבל אם החור צריך על הפרקס, והפרקס נמצא בחנות, הוא לא מחייב בו. מה, אתה
Rio, mas a pele de cima do bloco, vai que vai estar. Pelo mais, ligado? Não tô falando. Já pô, beleza. A sanitaria, a verdade. E de fato, o homem que está em casa assim, já com essa imagem de saia, de algo campo, cheio de ser, olha, a habilidade do lado da figura e o mais fraco de gude, das figuras e do caso, olha, eu não sei mal, se tem pouco algo da mão, mas não faz. Já vem só da bolsa, contigo lá isso, né? Olha por ninguém volta. É logo como é. Há que ter o bicho para na próxima titins. Da psiquiatra patente, o deizor tem de vagar. Pum, depois não tem logo. Isso não é sobre isso. Das só que sobre isso. יש כעס בעולם, אז בוא פועל, על מי שאתה לא רצית לעשות מצוות. למה אתה לא רוצה לעשות? מה? כל הזמן אתה בא עם כל מיני רעיונות, אני מוכר את זה לכל מיני כרטיסים ככה. יש מה, כי לא עושה זה. למה אתה מעגל פינות? ממש, הוא מעגל פינות. תעשה גם מה שצריך. יש לך ארבע זה, יש לך ארבע כמה שנכנסו את זה. ודאי, להלגור כאלה, ושמונות כתוב, יש פינות, אז לא חייבים. אבל למה אתה לוקח ארבע וצריך זה שתיים? זה עדיין. זה רק שאתה פה פועל, שיש מסתכלים על העולם, וכו' ביי. עוד רפוי בקיסטור או בשמות. לקום זאת, הכנסיות שלך, בתוך המדינה, לא זה סובר, שעשו את זה לדעת, ובואי נשמור לבדוק עם שנסו לפוידו. בן אדם שמתקרב בסוף החיים, אז הוא קונה את החיים, הוא שולם שם, כן? זה לא היה פשוט. היום, תגידו, אני לא יודע כמה זה עולה. סתום נתנו, הרבה כסף, כן? 400 שקל. זה לא נורא. אבל אתה יודע מה זה לחשוב לעבור כזה בגד? אני מתאר לעצמי שזה ככה המון זמן, זה המון מאוד תמיכה, היום זה עשית סין, אז אני יודע ש400 שקל. ובואי נשמור לזאת את הסון אחרי דוארי, סיפור לו. עכשיו, עושה את הפינטים, אתה לא צריך לשים ציצית, אפילו שזה במגירה שלך, אמרנו, מגירה כן, אבל זה לא, ואתה אמר, שתפס את בו כמו, ועליו להתכסויה, זה לא לחסות. אז זה, אני יודע, כאילו, ניסים זה בגלל פעמים, אתה גמור, אבל שעת לא, רבי במילים, אבל כשהוא מגיע אותו, אז ודאי צריכים לשים ציצית, למה? ושוב, לא יבוא, say, all of that, that is Shinico, the solo is beautiful. Oh, אז בואי נצאי, דן שניגרו, אם נקרא כאן בפינה, חוץ מסולו שיטפו. אם זה כאן שלוש אצבעות, אז חוץ מסולו, מכאן, שיטפו את זה, זה רחוק מהפינה. חוץ שלוש, חוץ שלוש, הוא לא יכול לתפור. למה לא לתפור? כי כמו שראינו אתמול, שאתה תופר, לפעמים אתה משית כזה חוץ, ואז אתה רוצה להשתמש בחוץ, בתור ציציס, ומה הבעיה? אז לא עושים. זה חוטים שעשויים לתפירה ולא לציציס. כאן למה אנחנו נתן שמית, ואנחנו שולו, שיטפור, שולו, לא לתפור, לתפור. זה שוק, אני לא מסכים. שלא יובי, אפילו למה מוקים אחר. כן, אפשר לקרוא בחנות, טוב, שקי כזה עשוי בסין. כאלה דרך, לציציס. מה? לא, חוטים רק... ריבוע, כזה, ואתה מדביק, שם עם מגהץ, אני צריך להגן את זה, כן, אפילו לחשוב שאפשר לעשות ריבוע, אסור, למה אסור? ואז זה עולה מה עושים, זה לא יכול להבין, לקרוע את זה מציץ אחר, לעשות איזה חור לקחת כל זה, כמו שהוא, ואחר כך לעשות איזה מספריים, לחתוך, להכניס לפנים, לקצור, זה כזה עולה מה עושים. לא יודע, אפילו למה, אפילו זה פלאי גדול. ובוא, אחרי פה, מה זה פיילס רבו ישראל? ציציס. ושוב, שמי פיילס רבו ישראל. מה זה פיילס רבו ישראל? ציציס. ושוב, שמי פיילס רבו ישראל. אתה יכול להוריד מתלמיד אחד,
ולשים את זה במקום אחר, קודם כל. ולדעת שלא יהיה מופסקת. אבל שזה לא יהיה קצר. שמעתי לפני שואלים, צורכים. רגיל, שמה יש מינוס? אין כאן פשט, יש אפילו לא מתארץ. אז השיט מקובץ בצד אומר פשט יפה. שדיברנו לפני כמה ימים, שיש מושג שתרדו לי. חתיכות קטנות, מותרים. אבל שתנאי, רק לפני, אתם זוכרים את התנאי? זה היה בהתחלה ארוך, ואחר כך זה נשאר. אתה לא יכול להתחיל ולחתיל ככה. אז זה מה שהגמרא אומרת. נכון שיש לך דומים, זה היה שתי אצבעות, הם אמרו לי כאן, לא יודע, אולי זה היה חשבי עכשיו, שתי אצבעות. אז יש לך שתי אצבעות, אבל זה לא טוב שתי אצבעות, רק כשאתה מתחלת עם 12 הגדולים וזה, ואחר כך זה נפתח עם שתי אצבעות, בסדר. זה הכי. ואז לא מכיר מבאגת. אז מה רואים כאן? הרי רב, נראה, שיטס רב זה שאסור לקחת מבאגת, זה ניסו לציציס. זה מכל המצווה. כאן רואים שמותר לקחת מבגד לתגן, רק שזה לא יהיה קצר. אבל נגמור, אין לך שום ראיה, אם מגיעים בלון, אולי מדובר, מה לקחת מבגד? נגמר לך הציץ, לפעמים אתה לא עזור, אני צריך ככה, אבל נגמר, כל הבגד הלך, הכל הלך, בוא נשתמש בפחות, בכלל את ה... אני יודעים מתי זה קורה, אתם לא מבינים מזה, אבל מי שיש לו חלק זה יכול להבין את הדבר הזה. אני עשיתי זה פעם. אז חלק מאוד יקר, אז בוא נגיד 240 שקל, הלך לך בגד, הלך, לא יודע, נקנה. אבל קרה לי עכשיו, שנקרא לי הדגל. ואתה תזרוק את כל ה-240 שקל, אז במקום זה אתה יכול להכיר אותם ולעשות את זה לעוד פעם. הלאה, בלילה זה כבר אפילו רבי יודע, מה? אז אפילו רבי יודע שמותר לעשות את זה כזה. הוא אומר, זה לא להמיץ את זה, זה תגיד יפה, ואני שם את זה בבגד אחר. אז אני לוקח מצא לצפות ולחד, את הכל שני, כשאין לך שום סיבה. אם אתה זורק, אתה זורק לשרוק אותו. אתה יכול לעשות את זה. בואו רבונו, נתן לסיפור לתפילס, יש לך תלית כחולה, עכשיו ככה, רבו יצא. חייבים לשים שתי צבעים של חוטים. שתי לבנים ושתי כחולים. עכשיו, שים את כל התלית. כל מיני צבעים קודם בו. אז אתה יכול לשים צבע של ירוק, לא יודע מה. חוץ מכל מיני. כאן אתה לא יכול להשתמש בביטחון, למה? כולם יזכרו לשם, כן? אתה לא יכול להשתמש בשתי חלק של הזון, ושתיים בכל אילון, ואז יהיה לך כל הפרטים משחק כלום. מייסווי, סטליס, אין פוידר בו אלמינו. תמיד, אם יש לך למשל, תמיד, אדומה, על חסרות, אתם אדומים, כאן זה כולי פלס, אם הכלי פלס, מיידי פלס בדולר אחר ותוידר בו. צריכים צבע אחר. בכל אילון, לא יופס. אבל לא צבע כחול, בכל אילון. ומיידי קושי, אבל כתוב מפורש שזה שם, כל דבר שפסול. אנחנו לא יוצאים בלי קש. כאן זה קלס לסרבוק, או אם. אתם רואים? אם סך הכל יש 4 חלקים, כמו שאנחנו שמים בטל שלנו, אז הכל נראה הכי דבר, אז קשר הוא פסול, למה פסול? צריך שתי צבעים. אבל אם יש 8 חוטים, אז 2 מהם, רבוי שאתם רואים למעלה, 2 לבנים ו2 כחולים, זה בסדר גמור. זאת אומרת, הוספת עוד 4 של כל גילה. ושתי דברים שתוכל, אז נגזים את זה קצת, כן? כי הגמור לא שאי אפשר להביא, לא יותר בשביל הציור, סתם, לסבר זוניים, שנבין על מה מדובר כאן. 2 כחולים למעלה ו2 לבנים, זה גיוונתי. ועוד 4 חוטים, אז לא עשית כלום. מה הבעיה? הבעיה שאולי תיקח את זה משם מאוד שנייה נדע. אם זה 4 חוטים להכל כחול, זה לא טוב. עכשיו, מה הבעיה? גם הזכרתי את זה כמו שפי שאומרים, שמוסיפים עוד חוט אחד, זה לא בכנסת. מה הבעיה? אם אתה עושה 2 כאלה, בפינה אחת טיפה קויסף. לא רק 2 כאלה, ואז שאומר בחומץ, בקויסף 5 חוטים, מה הוא מתכוון? אתה שם 4 חוטים,
פלוס עוד חוט לבד, אז זה בקויסט. אבל אם אתה מכניס את החוט החמישי לתוך הזה וקולע אותו, זה לא בקויסט. דוגמה, שפעם אנשים היו שמים הרבה הרובס, במקום 2 הרובס, 10 הרובס. רבס שמים 10 הדסים, לא יודע כמה הדסים. אם שום תמשיך למדנו, דין. זה פשוט מפורש, שאומר שצריך 4 חוטים. אז איך אתה שם 5, 8? התירוץ, דין זה המינימום, לא המקסימום. גם כתוב הרובס, צריך 2, כתוב הדסים, צריך 3. זה המינימום. לא יוצאו לרוב, תשמע, אז לא, הקולטונים, מה הבעיה? למה? כי הבעיה שיפתח מהחוקים הכחולים האלה, הכל אילו, וישים בתרבות אחרת. הוא לא ידע מה זה, הוא לא יחשוב שישים בבגד אחר, השמאס לא מתאים מבגד לבגד. אז רואים שבן אדם נותק מבגד ושם מבגד אחר. זה הבעיה כאן. אבל אני אומר, כאילו מדיוע מה. לא מותר, זה לא שמותר לו. הוא לא יודע, הוא נותק מהבגד שם. איתמר רבו אמר, אם עשינו בגד לבגד, שהוא לא מתאים מבגד לבגד, רבו אמרו, נקמנר דנר. ובחנוכה לא נותנים לנר אחד לנר השני, ישמו לא אמר מדיג לנר, עוד נכון, רב אומר גילה לא פתירים שנים בגדירו, הלכה מפורסמת, זה היה התמונה שהבאתי להם, כן, בגדירו, זה מה שהשתמשנו וזה בשם, עכשיו, הנה, תראו כאן, זה החדש. וואי, זה לכל יש. עכשיו, מה זה? מה הקשר? הוא פשוט רצה את הבאפר, תחשוב עליו, לכן היא צריכה ואת ככה. אוקיי, הבנתי. גיל, אז זה בצוי המפורסם, שדוקו שאין מסכבל, פתור, הוא לא מתכוון לחרוש, זה ככה. עכשיו, אם זה פסיקרי שלא לגיחה, אם זה פסיקרי שלא יומוס, אז זה אסור. אם זה ב100% יעשה חלית, אנחנו לא נכנסים לזה. תכלס, רבשימל אומר שגאים לו מותר. זה לא משנה מסכב, אם הוא לא מתכוון לעשות את החור הזה, תכלס זה מותר משבת. אם הוא לא מגיע רבשימל, זה גאים. כלומר, בעקרונים לזה מה רובי? רב, לבב מהנפלא, יש לו רבשימל. הרב שלי, רב, הוא היה עושה הכל כמו רב, חוץ מ3 דברים. מתאים מבגד לבגד, מותר להוציא ציצית מבגד אחד מבגד שני, מתאים מבגד והביטים באחד מכוח שלי, לעלות בו, שהוא רבשימל בגדירו, וסיינים, שהוא לא ידע, גוי רואה דמית מספיק בסף של זבד, שהוא מסכבל, לעשו חורץ, רבוי צאי, שלכם עבוד שבס. רבוי סי ונשמע עשינים לראות ולסמות החי, אנחנו גלי מרחובות, מהסניף של רחובות, תודה רבה לכם. טוב, אז אומרת הגימורי ככה, למה רב נחמן אומר שבגד של משי פטור מציציס, פטור מציציס? אומרת הגימורי ורב נחמן כל הדברים לשמוע, הוא לומד כמו תנא אחד בישיבה של רבי שמואל, ואנחנו נראה עוד מעט יש תנא אחר שאומר הפוך. לא רבי שמואל, רואים ונאמרו בגודל הכהן סתם. כתוב בגד, בציציס, כתוב בתומר, כתוב את המילה בגד. מה זה בגד? הוא פורט בכוח, כוסות באחד מהם, באחד בנגדויים, בצרת, כתוב בצמר ופישת. אז איך אנחנו קוראים לזה? אפילו סתם לתת לכם קצת טראומה, להזכיר לכם על הטראומה, אבל לא מדברים על זה בכלל. וזה קוראים כלל וכלל. כתוב בתורה בגד, שזה כלל, זה כל סוג בגד, גם פוליאסטר, גם כותנה, גם פישטן, וכתוב צמר פישטן, שזה פרט. אז כלל הוא פרט, אין לך אלא מה שלא פרט. זאת אומרת, הבגד בצרת זה רק צמר פישטן. אם למישהו יש צרת על בגד של כותנה, זה לא צרת. אז אנחנו לוקחים את הכלל הזה, גמרנו בסוגיה הזאת שכלל אחד, אפשר להתעורר עכשיו. לוקחים את זה, ואנחנו אומרים, הכל צמר ופישטין. איך
קוראים לכלל הזה עכשיו? אם אנחנו רואים את המושג הזה בצרת, שזה הבגד נחשב רק בגד, אם זה צמר ופשתים, אז בכל התורה זה רק צמר ופשתים, איך קוראים לכלל הזה? איך? שמעתי זה לפני, מישהו אמר את זה. בנייניו. אם אנחנו רוצים את המושג הזה כאן, אז המושג הזה עובר לכאן. אנחנו רוצים את זה בצרת, שרק צמר ופשתים, אומר אבן נחמן, אם אתה לובש בגד של משי, כל בגד אחר, אתה כותב ציציס. דיבר שזה בלי ציציס. אומר רבי, בית תנא זה לא לשמוע, אבל יש תנא אחר שגם למד בישיבה שם, הוא למד את זה אחר. מה אתם מעיד אותם לדבר בישיבה? ויש מישהו אחר, לא לדבר לשמוע. בגד, זה בתור סרש, גם כן, אין לי בגד צמר, מילן רבי, צמר גמליה וצמר ארנובת. אם זה לא צמר אמיתי, זה לא, מאיפה מגיע צמר? מכבש. זה לא מכבש, זה מגיע מגמל ומארנבת. מה אנחנו עושים היום מארנבת? הכובעים האלה, השחורים, משהו לובש, מארנבת, כן? נראה לי. סלט כזה. צמר גמל, צמר ארנובת, ונועצה של עיזים, זה גם הצמר של עיזים, קוראים לזה נוצר, כי זה קצת, כאילו להוריד את זה ככה, לא מזיזים את זה. צמר של עיזים זה לא צמר, מה שתורה אומרת צמר זה צמר של כסף. והפלג מסרים השירוי, שזה 3 סוגים של נשים, מנין שזה גם נחשב בגד, הוא חולק לגמרי על הטען הראשון, אבל הוא אומר אוי בגד, זה ריבוי, אוי בגד, בסדר. אז לפי הטען הזה חייבים ציציס בכל מיני בגדים, גם בכותנה, גם במשי והכל. דף מן עמוד א', סוגיה חדשה. עכשיו הגעתם, או שחלמתם קצת, זה זמן טוב להתחיל. דף מן. כל רבם. סדר בציציס, אם יש למישהו בגד של פשטון, אומרים של פשטן, כן? צמר פשטים זה שד. יש למישהו בגד של פשטון, ושם איפה יפלים, תשמעו מה שקורה כאן? לפי בישם בגד של פשטן פטור מציציס, למה? כי מה זה ציציס? התכלת, הכחול, חייב להיות של צמר. ברגע שאתה מכניס את הצמר לתוך הפשטון, מה יש לך? נשארת עם שדלס. ושם אני לא לומד שמותר לשים שדלס בציציס. למה? כי הלימוד של, לא בגלל של עשר לא דוחה לא זסה, אלא בגלל שהוא לא לומד את הסמוכים. שם לא לומדים שהפרשה של ציציס קרוב לפרשה של שדלס, שזה יעשה משהו. ומילא, תעשה ציציס עם משהו אחר, תשתמש בבגד של צמר. זה לא דוחה את זה, ככה הם אומרים. אם אתה משתמש בבגד של פשטון, פטור. אז מה, תויס מביאים שתשים ציציס של פשטן. זאת אומרת, אתה לא יכול לשים ציציס של צמר. ובסילן מחייבים, למה? כי בסילן אומרים, 10 דרכו לא יסקסה, יש כאן סמוכים, והמצווה, להשתמש, המצווה של ציציס דוחה את האיסור של ששת. 10 דרכו לא יסקסה, ולכן, בכל התורה אומרים את זה כאן, ש10 דרכו לא יסקסה. אוקיי? בסילן מחייבים, מה לא דיברו בסילן? או ואז בכל הש"ס הלוך כמו בסילר, וכאן יש לנו סיבה להגיד שההלכה כמו בסילר, ואין חשוב שלא. למה? אז עוד פעם, אנחנו רוצים להגיד שההלכה כמו בסילר, יש סיבה להגיד שאולי ההלכה כאן לא כמו בסילר, לא מדברים על זה ובפחות. והלא, כל המטר חלק בירושלים, מי שהולך ברחובות, חלק בבגד, אלו ולמסמיך. כולם הסתכלו עליו, יגידו מה אתה עושה? אתה עובש שדלס. מה זאת אומרת? לא יודעים שמותר להכניס שדלס לציציס. אין מסמיך. אומר רבי, כלפי, לא מעשרים. אם ההלכה, אתה עכשיו אמרת לי שההלכה היא גמור בסילר. ההלכה היא גמור בסילר. אז אם ההלכה גמור בסילר, אז למה שלא יהיו בשביל שדלס? מה הבעיה? תכניס צמר לתוך בגד של פשטים ואין בזה בעיה. תשאלו את השאלה. אומרת, אני אומר, כשאין בגיל, אנשים לא יודעים את ההלכה. הם מסתכלים ואומרים, למה הבן אדם הזה עובד שדלס? אני לא עובד. הם לא יודעים שבתורה יש מותר, אז זה לא יעשה.
ברח חומר לרוב, ולום בעשורו, וניפקו לשוקו ובפרסמו לנצח. אז תיקח 10 אנשים חשובים, שיצאו החוצה עם הציצית שלהם, עם השטנס, ואז כולם ידעו, מותר לבוא שטנס. אבל אני אומר, קודשקיין, דמאס מורד לבוא. שואלת, אני אומר, ולידי לשירותים. טוב, אז אנשים לא יתגבלו שההוא לובש שטנס. שואלת, אני אומר, ולידי לשירותים. לא מבין? בסדר, זה 10 אנשים יצאו החוצה, ואף אחד לא מאמין להם, אומרים שהם לא יודעים מה לא אחר, והם אנשים שטנס בטעות. אז שיקום גודל, בדרשה ענקית, ב-30 יום קודם החג, מתי שזה יהיה, שכולם באים ביחד, שידרוש במכנסת שאין בעיה של שטנס בציציס. מה הבעיה? אומרת על גמור, זירו משום עוד אילו. עכשיו אנחנו עובדים על כל אילו. בתמונה אחת שאני מצאתי היום על כל אילו, יכול להיות אומן את זה. מה זה כל אילו? כל אילו זה שוב, את הצבע כחול לא היה. זה רק עכשיו המציאו צבע כחול לפני 100 ומשהו שנים. לא, אין את זה בטבע. אין שום דבר בטבע שעושה כחול. יש אדום, יש כל מיני צבעים, אין כחול. אז הדרך היחידי לעשות משהו כחול, כמו הכובעים של MDY, זה על ידי כל אילו. כל אילו אינדיגו. עד היום יש מפעלים של אינדיגו, מי שיצאו מהצבעים הסינתטיים, זה הלך. רובם הלכו. אז מה הבעיה? כל אילון ופיילס מחילזון זה מאוד מאוד דומה, ממש דומה, שכמעט, הגמרא אומרת שמאוד קשה להבדיל בין שני הצבעים. ויש איזה בדיקות, הגמור בדף מבייז ומבייז, אומרת שאפשר לבדוק את זה, מרגליים, כל מיני זה יש בדיקות. אבל לעין זה מאוד קשה. אז מה היו עושים? הם היו אנשים במקום, זה מאוד יקר, צריכים ללכת להביא כמה חלזונות כאלה, צריכים לצלול ולהביא אותם, זה קשה להביא אותם, אז זה מאוד יקר. אז היו מוכרים חיילס, היו מוכרים חוטים כחולים, היו אומרים לאנשים שזה חיילס, והיו עובדים עליהם, אבל זה היה כל אילו, זה הבא. היא אומרת הגמורה שצריכים שם כל אילון, שהם יעברו על איסו שטוס, שזה לא ממש, זה חוטים של צמר, בלי כל אילון, בלי תחיילס, ואתה אומר השטוס, עוד מעט נראה, אז הנה. ככה עושים כל אילון. זה כאלה, זה שירות מהחילזון. נקרא זה מודר, והם מוכרים שם הכל אילון, זה לא חילזון ולא שום דבר. אלה החבר'ה מכל אילון. פודקאסט. אני מיליון ב-60 מיליון. פודקאסט. זה חדש שלא, שואלת הגמור, אני לא מבין, למה זה שקט? זה לא יהיה, לא נובן. מה הבעיה? בוא נעשה כאילו שהחוטים האלה הכחולים, הם לא כחולים, הם לבנים. וזה צמר. אז הכנסת חוטים לבנים של צמר בתוך ציצית של פישקום, אז מה הבעיה? הרי אין בעיה ששטנס בציצית. מחדש לגמור חידוש נפלא, שיש כן בעיה. כי אם נהיה שבמילון, לא. מכיוון שאתה יכול לעשות ציצית לבנות מפישקון, אז אין לך מישות להשתמש בצמר בתוך פזת של פשטן. אתם שומעים? אפילו שמותר, ששטנס מותר. רגע, אבל אם זה תחלת אמיתי, אז הדרך היחידי לעשות תחלת זה עם חוטים של צמר. ושל צמר אין לך ברירה, יש לך בגד של פשטון, אתה חייב לעשות שטנס.
חוטים של צמר עם בגד של פשטן. אבל אם זה לא תכלת אמיתי, זה זיוף, ואתה מסתכל על זה כאילו שזה לא תכלת, זה חוטים לבנים, אז אין לך זכות להכניס חוטים של צמר בתוך בגד של פשטן, אם זה לא תכלת. למה? כי אתה יכול לעשות את זה בצורה אחרת, תשתמש בחוטים של פשטן. אני לא משתמש, אתה לא משתמש, אתה לא יצא עשה ולא יצא, אם יש לך עשה ולא יצא, אם אחד נגד מול, ואחד מול השני, אתה לא יכול, אתה עם שתיים מול, אתה יכול לא לעשות את העשה נגד הלויסס, זה אל תעשה את זה. ואם לעם יש, אם אתה לא יצא, לא יצא עשה. בסדר? אז רק התכלת דוחה את הלויסס. ציצית רגילות, הלבנים לא דוחים את הלויסס. שעוד נגמור ולבדקו, מה הבעיה? למה אתה דואל שמישהו ימכור כל אילון לכן? אתה לא נותן לו לעשות בגד של פשטן? אופה, מה השאלה של כל הסוגיות? למה אי אפשר לשים ציציס בבגד של פשטן? כי אנחנו חושבים שמשתמש בכל אילון ואז תבדוק את זה. תיקח את מרגליים, לא יודע מה, תכניס את זה, תראה אם זה מצב יורד. אלא צעיר משום כאילו, יש בעיה אחרת. שמה? בכל אילון, שראיתם בסרטון, אולי לא ראיתם, כן, ראיתם בסרטון. במפעל, תמיד לוקחים איזה... צובעים את הבגד, ואז לוקחים את הבגד ובודקים אם זה הצבע נכון. אז מה יעשו? לא לוקחים בגד, לוקחים חוט, וצובעים את זה, ומכניסים את זה לתוך הסיר של הצבע, ורואים איזה צבע זה. עכשיו, מה קורה? אחר כך הוא ילך להשתמש בזה בתור חוט של ציצית. האם אפשר? לא. למה אי אפשר? כי הוא לא קיבל, הוא לא אמר לשם מיצוסיציס. הוא אמר לשם בדיקת הצבע. אבל זה רשות אימו. ואני אומר בבית הדיסקי, ומה הבעיה? שתכתבו לכל היוצאים של חלק, לא להשתמש בחוטים האלה, הם לא ישתמשו. ונגמור הדיסקי, רגו מליסמו, מה אנחנו נשמח לכמה מכתבים? ברור, כן, אשתו, אנחנו מתבייס, אשתו, יכול להיות פסק. ויום, הכיבורים, וחורס. איך אנשים יודעים בחוץ לארץ מתי פסח? הם יגבו את השנה, אם יש עוד, הנה, עוד. מכתבים. אז אנחנו סומכים על מכתבים, שאנשים לא יעברו על קורס, אז ודאי שלא יעברו על הסל. מה עוד ידוע שהיה מכתבים לפסח, וליום כיפור ולמה עוד? בורי! יכול להיות, וזה יגיעו לקרוא סמכינת עסקי, אוכל לעשי גל, ולקרוא ודאי שמגיע לשקנס, וציציס, ודאי האלה, היצרנים של חלס, הם לא השתמשו בכיתורים, אלא אומרו אני פעם אמרתי את הדבר הזה, ואיתמר במערבו וגם בארץ ישראל, בארץ, גם הוא שום דבר מזה יותר בסיס, גם ויתרו שום דבר מזה יותר בסיס, ואמר בדיוק כמון, שמה יקום לסבירו בסוף שלוש, מתפלמת. אולי הבגד שלו, יש לנו אפילו, נראה לי, אני עוד לא ראיתי את זה, אחרי שמיור שעושה, זה אני מאמין שהוא עושה. הבגד יקרה כאן, ליד הפילון. הוא ילך ויתפוק את זה. ואז הנה בדיוק כמו זה, הנה, אתם רואים, וואי, זה נס, משמע, לא יודעים את זה. אתם רואים? את החוקים האלה. אז הוא תופר, ואז נשאר בחוקים. אתם רואים? הנה, אני רוצה לזה. ואז הוא יעשה מהחוט הזה ציציס. ומה הבעיה בזה? תעשה ולא מנסו. ציצית, אתה חייב לשים אותה בתור ציצית. אתה לא יכול לקחת חלק מהבגד ולהגיד, הנה, אני קורא החוט מתוך הבגד, ולא, זה ציציס. לא עובד ככה. מה זה תעשה ולא מנסו? עוד פעם, יש פה ערימה של חיטה, רגע מה, הוא עופר את החוץ החור, ואז הוא אומר, יש סוטה עם שכר. לא. אז ככה היה שאמר לפני זה, ואתה עשית חור, תעשה ולא מנסו. זאת, לגמור, בוא נראה בפנים, איך הוא עושה את זה? אוי, נקרא 3 לפחות, בוא נראה. לא יודע מה זה,
אבל כתוב זה סיפור כאילו של ציצית. ואז מאחורים האלו עושה ציצית. תתעשר ולא מן העשוי, זה כבר בתוך הבגד, ואז אתה רוצה להשתמש שזה בתוך ציצית, אי אפשר. אומרת הגמרא, שורר את זה למדינה. זה להוציא את כל הציצית, את התחילס, מהבגד של פשטים. מדברים, האם אפשר לשים תחילס, ציצית בתוך הבגד של פשטים הזה? וגם זה להוציא את זה מהבגד שלו. וזה מה שמסתכלים, רוב אמר, 3 שורות מלמעלה, או מילסה עמי, אני אמרתי את זה, אם אמר רוב, גם רציר אמר את זה כמון, הנה, זה אומר רש"י, שרציר, ציצי, זה הכוונה שהוא מסכים עם רוב. אבל אני אומר, רב זעיר אמר, פריס אומר שזה שני בני אדם שונים, רבי זעיר שזה 3 מילים לפני זה, ורב זעיר זה, רש"י הוא עושה אותו בן אדם. רב זעיר אמר, זעיר נעמי משום סוס לילה. עוד סיבה שלא שמים תחילת בתוך בגד של פשטים, כי אולי תלך לישון עם זה, כשאתה יושן עם זה, זה לא חייב בציצית. יש מחלוקת לישון עם מה זה סוס לילה. האם סוס לילה זה בלילה? או סוס לילה זה משהו שמיועד ללילה. זאת אומרת, פיג'מה זה סוס לילה, ופיג'מה ביום אתה גם פתור, זה סוס לילה. שואלים אחרים, לא? זה נוגע. בלילה אתה פתור מכל דבר. גם החליפה, גם ציציס אתה פתור לגמרי. אבל ביום, בכל בגד בעולם אתה חייב. אז נשאלת השאלה, מה עם סמיכה? למה אנחנו לא שמים ציציס על סמיכה? למה? כי זה כסוס לילה. אלא אם כן אתם ישנים ביום. אבל בוא נגיד שלא ישנים ביום, אז זה כסוס לילה. אז זה טוב לנו שאומרים שכסוס לילה זה מיועד הלילה. ולכן אפילו בתוך שני ביום אתה פתור. אבל אם כסוס לילה זה בלילה אתה פתור. אבל ביום אתה חייב, אז כל הזמן אתה לוקח תבואו נעד. שאלת צהריים כזה, שנץ, אתה לוקח שנץ בשבת, בצהריים, שעדיין לא בחוץ, אולי אתה חייב. זה כבר ראשונים שאומרים שכל בגד בעולם חייב זה ביום, מה עושים? ויפליץ. בוא אמר רוב מילסה אמרי, אמרתי את הדבר הזה, לקרוא ברוב ולפני רבי זעיר ונוסעים גם בארץ, אמרו את אותו דבר, בארץ ישראל אמרו את אותו דבר, בשם את זה, כמו זה. איש של בגד הוא נופר שלו, אם הפינות של הבגד שלו, אז הולכים, זאת אומרת, בגד שלו לא חייב בציצית. אבל אם כל הבגד זה בגד רגיל, ורק הפינות שלו, אז עיקר הבגד שלו רגיל, אז חייב בציצית. מי שלא, אם כל הבגד שלו הוא נופר של בגד, כל הלבוש זה אור, רק הפינות זה של בגד, הוא הנה שלי. מי שהיה באמריקה נקוד, ראית את הידע? אבל גם אומר, אני רוצה לראות בקבוח, הוא אומר, איך הוא אומר? אני צריך לשמוע את זה עוד פעם. זה כאילו... יש לו בגד שלו ופינות של זה. כאילו היום זה בן אדם נורמלי לא לבשור. לא גימור. מה ידיים לקבל פינות? צריך את העיקר הבגד. אם עיקר הבגד זה אור, אתה פתאים את זה ציפי. עיקר הבגד זה בגד רגיל, חייב את ציפי אפילו מהפינה זה שלו. והמחוי עוזר בוסר קונו, אבל המחוי חולק ואומר, מה הפינה? אם הפינה זה של בגד רגיל, של צמר, אז חייב את ציציס. אם זה שלו, אתה פתור. עומר רב ספויים, עומר רב יונה. איתי, נתן השלוש, בשנים ולארבע, תראו איזה יופי, ובואי ישראל, תראו איזה יופי. בוא נחשוב שנייה.
נכניס כאן לבגד של 3 פינות לפני ציצית. האם הבגד הזה חייב בציצית? מה? אוקיי? יפה מאוד, יפה מאוד. אנחנו לא פוסקים כמו, כן? כי גם אמרנו שפוסקים כמו, ולסר שמואל פסק כמו, ואמרנו לא פוסקים כמו שמואל שפוסק כמו. אז אנחנו פוסקים ככה, 3 פינות, יפה. עכשיו, מה קרה? תראו, תסתכלו. מוסיף, תפר עוד חלק, עכשיו יש לזה 4 פינות. מה הבעיה עכשיו? תעשה, אבל לא מנסו. כשהכנסת את הציציון, זה לא יצר ציצית בכלל. נכון? בסדר, אתה לא יכול להבין בגד שיש לזה כבר ציצית. מה זה כזה ולא מנסו? אתה לא יכול להבין, אתה חייב לשים את הציצית אחרי שזה חייב בציצית. כאן הציצית כבר נמצאים. קנית את זה עם ציצית. ואז הוספת את זה, כזה ולא מנסו. דוגמה, ככה אני הבנתי, שאם לפעמים נקרא כל הציציס, כן, נקרא, כאן זה נחתך, כאן, כל הפינה נחתך, יצא לך הציציס. אז אם אתה תופר את הפינה בחזרה, ואתה שם ציציס, אתה עושה לא מנועסים, ככה אני הבנתי. כי יש לך בגד שהוא פסול, ויש לך כבר 3 ציציות על זה, ואז אתה מתקן את הבגד, אז אחרי עשית תיקון, כבר היה לזה 3 ציציות, ואז זה לא מנועסים. או מרב סמוירו, מרב עולה, יגידו לבעל 3 ושנים ל4, אחד בין 3. שמת ציצית ב3 פינות, ואחר כך עשית מה3 פינות. 4 פינות, ושנים ל4, פסולו. למה? תעשי לא מנועסים. בישראל, חסידים הראשונים, גילים שאורגו בו 3, לא יתמתנים לו טייס. מה זה חסיד? חסיד זה בן אדם שמסדרז במצוות. ברגע שהיה לו 3 אצבעות של בגד, ומיד רץ ושם ציצית. איזה חייב בציצית? לא. 3 אצבעות זה כבר בגד, בסדר. אבל אין איזה 4 קמפוס. אין איזה 4, תשמעו את החידוש של השיקה. אין איזה ד' קמפוס. למה? בוא נראה את הסיפור שלה. בוא נראה אם אפשר להסביר את זה יותר טוב לסיפור. עשיתם הראשונים. בוא נראה. עושה בגד, הגיע ל3 אצבעות, בוא נגיד שזה קצת יותר ב3 אצבעות. הגיע ל3 אצבעות, הוא שם ציציס. מה הבעיה בזה? יש, 3 אצבעות זה כבר בגד. למה אין 4 גפות? אני רואה 4 גפות, כן? לא, יש כאן 4 גפות. מה אנחנו לא עושים? אבל יש כאן 4 גפות. אז רבי יואל שהוא בליסקר, הוא מכוון קצת לרש"י. צריך לחדד את זה קצת יותר. הוא אומר רש"י, שה4 גפות שאתה רואה כאן, הם לא 4 גפות. למה הוא הולך לבטל את זה עוד שנייה? הוא ממשיך הלאה. אז הפינה איפה שהוא שם את הציצי זה בסדר גמור. הפינה איפה שהוא ממשיך זה לא הפינה שלו. עכשיו זה פינה. בעוד 5 דקות הוא ממשיך לשים עוד חוקים לי. אז הוא רוצה בראש שלו לבטל את הפינות האלה. אז אין כאן 4 קמפוס. אז כששמת את הציצית, על 2 קמפות. אחרי שאתה בתחילת השיעור שייך שיש לך 4 קמפות, אבל זה רק 2. אם אתה עומד לבטל את זה, אתה אומר, עוד 5 דקות הוא ממשיך הלאה. ייקח לי כמה ימים, אבל הוא הגיע בסוף ל4 קמפות בציליות. עכשיו אין לך 4 קמפות. ומה זה? אם שמת את הציצית בכזה מקרה, אז מה הבעיה עכשיו רבו ישי? זה תעשה ולא ימנו עושים. שמת ציצית, אבל משהו שאתה לא חייב לציצית. כי כתוב שזה בסדר. חסידים הראשונים אין חסידים. חסידים הראשונים, כאילו שעוד כמו שונו, שואלים את מילים מאוד כאלה. באמת צריכים שלוש קצת. כאילו שהוא פוצר בו שונו, שואלים את מילים מאוד כאלה. הנה, תמשיכו הלאה. סליחה, אתם רואים? בואו, הוא גמר. מה? חסר לו עוד 3 אצבעות. ואז הוא תלה את הציצית, כי הוא חוסר, הוא רוצה לסגרנט במצווה, הוא כל כך מתרגש, יש לו אפשרות של מצווה. אז זה בסדר, למה? כאן יש לו 4 קלפות,
רק חסר לכנף 3 אצבעות, אבל בסדר, תוך כדי 3 אצבעות, הוא כבר בפינה. אז כאן נמצא ציצית במקום הנכון. אז אין לנו ראייה שאין בעיה מתי זה לא מנועס. לא קשור מתי זה לא מנועס. זהו, יש אנשים שאומרים אפשרות שנותנים לו. אנשים שבאו יש אנשים שנותנים לו. לא יודע, גמור, נגיד, אמרים את תעשי ולא מנועס, האם יש את המושג הזה שתעשי ולא מנועס? אין לי, גמור, נמצאים בו, איתם דלס שירו. או, בוא נראה. תסתכלו. כאן יש לי ציצית. לצורך הדוגמה, כמה אפשר לתפוס כאן. ניקח את שתי החוטים האלה. שתי חוטים. אתם רואים? כאן יש לי בגד עם ציצית כמובן. בדוגמה אני לא אוהב את זה. אחד חתוך, אחד זה. מה אני עושה? אני מכניס כאן עוד אחד. אתם תראה. אני עושה כאן. איזה יופי, הנה. החוקים האלה, כנראה שבעולם לא יכולה להשתמש כאן. 250 שקל. כן, אני מקבל לנו את הרצי שלכם. הנה, שמתי עוד ציציס, אתם רואים? קשרים והכל, ציציס יוצאים מפינה אחת. מה לא אוכל? לא, זה ראיתי למוטלת קשרו, זה קשר. מה הבעיה? הבעיה זה, כשאני הכנסתי את החוט הזה, אתם רואים את החוט הזה, עדיין יש את הציצית האלה. אז הבגד הזה פטור מציצית. מה, הכנסתי חוטים שאני לא חייב בכלל. יש לי כבר ציצית. לא? יש לי כבר ציצית. אז איך אני יכול להכניס את הציצית הזאת? או, שמה זה? זה זאת, אז זה מנועסי. אחרי שאני מוריד את הציצית הזה, את הראשון, ונשאר לי השיטה שלי, זה כבר די מוכר, זה כבר היה במקום שלא הייתי צריך אותו, נכנס את זה במקום שהוא היה פתור, זה דעת לא מנועסי. אז רואים שאנחנו לא יודעים את זה לא מנועסי. וראית את זה לא מנועסי, יהיה לי, רוב נמצאים, ראיתי במתנדס, כשאירו, רוב ואשתו, ובאמת, אוי, מה יצא לו יעב? וואו, תשמעו איזה ספור יפה. אם יש איסור שבן תויסי, אסור להוסיף עוד ציציס. זה נוגד, אז אומרים, שאם זה היה חידוש גדול שלי, אם אחד עושה 5 חוטים במקום 4 בן תויסי, הוא אומר לא. רק אם אתה עושה משהו חדש, טיפות חדש, אז זה בן תויסי. זה. אני באמת עושה קצת לחוטים, לא יודע למה. הפרופונים, כשאני נכנסתי לזה, אז לא עשיתי כלום, עשיתי 0. ואז אני מוריד את זה. כן? מוריד את זה. אז נשארתי עם זה. אומר רש"י משהו רציני מאוד. כשאני הורדתי את זה, אז בניתי את זה, עשיתי את זה. שומעים? זה לא תעזר לא יבוא לעוזר, למה? כי כשאני נכנסתי, זה עשיתי 0. למה 0? כי אסור לי להוסיף ציצים. זה אסור להוסיף. אז מה שעשיתי זה לא היה מייסר. זה היה כלום. אז מתי זה נהיה ציצים? כשנתקתי את הראשון, אז עשיתי את השני, אפילו שאני כבר קשור לעצור. אלה. כמה שומע? מה? איזה זמן? כן? לא, אבל עד שהוא הוריד זה היה 0. כלום. אבל בואו נתחשבים לזה בכלל. או, זה מה ששואלים הפריסט. שואל שאלה מאוד חזקה. אז תמיד תגיד, מקודם לא הייתי צריך את זה, עכשיו אני צריך את זה, פתאום זה נהיה, עשיתי את זה עכשיו. לא, כן, עכשיו. זה הכל. מה זה לא נכון? אם הייתי גם לא סיפור פה כאן, מי סיפר לך שהבן אדם הזה רצה לעבור על בסדרי רייס, להוסיף עוד צער ולעשות... What up, dude? We're watching a documentary on Trump. Trump, yeah. אי אפשר להוכיח מכאן שאין תעש ולמנועסי, או יש תעש ולמנועסי, אי אפשר לדעת מה הכוונה שלו. בוא ניסי. או,
tonight. Yep. טוב רבו ישי. רבו ישי אנחנו עושים באיזה 6 שורות למטה, למדנו את רבי, שרבי אומר שהתפילס מעקר את הלבן, והלבן מעקר את התפילס. כל אחד מעקר את השני, צריך, אי אפשר לבוס ציציס רק עם חוקים לבנים, צריך תפילס. זה אומר רבי מלאכת. עומד הגמור אומן כאן בכל הגלדי רבי, מי חולק עליו? 6 שורות למטה, גם חסר בייס, היי דנו, בסיידר, ומצפויים, ומשום רבנוסי, שואו, משום רבנוסי יגליל, שואו, שמע, שואו, משום רבנוסי יגליל, אינו יתפילס, מה כלובס? מפורש, שזה לא מעקב, אם אין לך את הכחול, כמו שלנו היום, להרבה אנשים זה לא אפילו תלת, אין תלת, אז אתה עושה לבן. אומר רבי. מה מינו, אנחנו אומרים, צורך ליצ'ו, הקוליו, מה זה קוליו? קוליו. כל בגדי, כל חלק שיש בקשר מקשר זה קוליו. אומר רבי, שצריכים ליצ'ו, אנחנו היום יש לנו 5 קשרים כאלה. רואים מכאן שצריכים ליצ'ו, מה הבעיה? זור ליצ'ו זה קוליו. ודאי ליצ'ו, עוד אמרו שיירים גדולים, מה זה גדולים? גדולים זה ככה, שיש את החוקים כאלה, גדולים, יוצאים בסוף. עכשיו, איך זה נהיה? אז כמו לא נראה לכם מספידי, נראה לכם היום איך זה נהיה. קורה, הנה. אז מה רואים? ניסוק עדיין לא שלי, אם נשארתי כמה, שאנחנו לא נדבר, נשארתי כמה, ציציס, יתאשר, כאילו ישתרי לי כולי, מה שיקרה זה, שהכל יתפרק לך. אם אין לך קשרים אחרים, יש לך רק קשר אחד, והגיע הציצית עד סוף הקשר, אז מה קורה? אין לו, אז הוא יתפרק, גם הקשר יתפרק, ואז כל הציצית מתפרקים, ואז הוא פסול. אז זה גבול יכול להיות קשר. חייב להיות שיש אחר כך עוד קשרים שמחזיקים את הכל ביחד. אז אני אומר לך, אם נדליק קלאס, אז אני חושב לך, מה שלפי עמוד, שיש משם חוט קטן, אמרנו אתמול, זה בסדר, בגלל שיש מלא קשרים באמצע, אבל אין יכולה, אם אין קשרים באמצע, אז הם לא יגידו שזה קשר, וכזה מקרה זה פסול. למה? כי זה יתפרק, זה לא טוב. לא ברור. שמע מינו, קשר עליון לא יראה. קשר עליון, זה קשר עליון. רק הכוונה היא לא לקשר הזה, הכוונה לכל קשר. לא. הגמרא תופסת את הקשר שאנחנו העיקרים כאילו, אז זה בסוף. זה לא כמו בפרסים, זאת קשר. קשר עליון, זאת קשר. לא משנה, זאת כדאי את הרבונו, וביאה גמרא ראיה פצצה. הנה, בוא ניקח דוגמה את זה. אם אני רוצה לדעת כל הסיציס, זה ככה, אין כלום כאן. לא עשיתי את זה עכשיו, בדיוק לפני שדה חודשים. אין כאן אפילו קשר. יכול להתפרק ככה, תשימו על זה. האם זה יצא מזה בצד ציטוט? אולי זה לא שפר מה אומר. נשים
כך. הפירוש, בוא נגיד לך רעיה שזה לא טוב, למה? מה שאנחנו צריכים להגיע, אנחנו אומרים שיש כאן צמר רוחיסטי, ומותר לשים צמר רוחיסטי ביחד, כי התחילס תמיד זה מה? צמר, ב100% צמר, כי תמיד התחילס, הכחול תמיד צמר, והחוטים האחרים יכולים להיות פשטון, אז צמר רוחיסטי שק. ואני בא ואני אומר, ומכאן אני אומר לכל התלת כולו, שעשר דוחה לא יצעשר, שהעשר, שציץ זה דוחה תמיד של שקיס, אבל זה לא שקיס בכלל. למה? כי הוא ככה, הוא רופא, ואני יכול להוציא אותו, זה לא שקיס. מה זה שקיס? שתי תפירות, אין כאן שתי תפירות. מוכר שבדרך רייסר, חייבים לקשור את זה, הוא רוצה תפירות, צריכים לקשור את זה לבגד, שזה אחד, ואז התורה אומרת, אבל פתאום זה לא שקיס, למה? כי עשר דוחה לא יצעשר. אומרת, מה מינו, קשר, אין לי עוד רייץ, ניסו, זה ראית, או נהיית שבנו של סערים וציציס. בשביל זה יכולה להגיע, שבסדר, שעשי שקל, דוחה, זה לא דוחה כלום, זה לא שקל, למה? כי אם אתה לוקח צמר, חוט אחד של צמר, ומעביר אותו בתוך הפגל של הפיסטון שלך, זה לא שקל. כדי להתחיל לשקל, צריך שתי תפירות. פשיטו, אתם כיפה אחת שתי לטיבו, אם אתה מכניס אחת מתוך אני לא דוירה, חומר רבה זה, חומר רבה זה, חומר רבה. זאת אומרת, לא חושב, אם נפסק החוט מקורוי, לא, מה זה מקורוי? גימר, עוד פעם, חוט מקורוי, אומרים, או, ליד הבגל, פסול. לא זה, וכבר אמר לו, אין סליל, לא מלרמה. אבל כבר אמרו בפילוסו. מה זה בפילוסו? זה לא בעיקר, זה שתי מילים שלו. פילוסו כאן, הכוונה, כשהוא עושה את זה. מתי צריך שיעור של ציציס שאתה עושה את זה? אתה מכניס את זה כאן, אתה צריך לדאוג שיש כאן 12 אגודלים. אבל בסויפוי, אבל אחרי שאתה עושה את הציציס, זה קורה לפעמים, פתאום נקרא לך אחת, מה אתה צריך כל הבגד? תלוי. שיורות, גרדורות, כלשהו. מה זה אומר? שיור וגרדורות כלשהו. זאת אומרת, אנחנו עכשיו מבינים מהי שיור ומהי גרדורות, מהי לה שיורות, ופסק מיניים, משתיים מיניים, אז יש כאן שתי הלכות. שיריים, השיורות והגרדומות. עכשיו הגמרא מבינה שגרדומות זה למעלה כמו בתמונה כאן, כן? השיריים זה בסוף הציציס, שיריים זה כאן. אחרי כל הקשרים, הכל, אז נקרא לך כאן. כאן למעלה. אבל גרדומות זה כאן. מי קורא? אחרי מה יש שיריים וגרדומות? זה שתי מילים שונים. שיורו, דיסק מנהיו משתיים מנהיו. שנפתח קצת, נשאר קצת. גרדומות, גרדומות. שהלכנו לגמרי למעלה. ורואים מכאן, שמה? מה כתוב? מתקשר? לא, לפחות את זה. הגרדומים והשיריים כאן זה דבר אחד. גרדומות כלשהו. אנחנו לא מדברים על השאלה שלנו שזה נפתח כאן למעלה, אנחנו מדברים כאן למטה. אז לא כתוב קצת. גרדומות ושיריים, כי אנחנו מדברים, הגרדומות, כמו שאמרנו אתמול, כמו שהתחלנו את זה. כשנקרא כאן, צריך איזה שיעור, אי אפשר סתם שנגיע עד הקשר, צריך איזה משהו. מה? אמרנו, לא יודע, לא מדברים בדרכים מאוד שיעור, לא מדברים, למה אתה לא מסכים יותר? עוד מה זה, יש שיעור מדרכים מאוד כדי להנבון, יש כאן תמונה או עושה, קצת אלה הניבות, זה קשרים של הניבה, שאתה מושך וזה יוצא ניבה. יוסי רבי, בכלל במשמי דולר, רב אמר בשם של חוט של קרח, אוי נמי. או החוט הזה, לוקחים את החוטים, עושים שתיים. לא שתיים. עכשיו, לוקחים את זה, בוא נגיד, בעצם צריכים להסתיל עם לבן. אני לא יודע איך עושים את זה. אז לא נסתכל, לא לפסול קצת על לוחם, ולא להגיד, הוא התחיל עם הכחול. כי בעצם צריכים להתחיל מהלבן. כשעושים חייזר, התחילו לבן וגורמים לבן. אבל תכלס, מה אנחנו עכשיו יודעים? שהכחול הזה הוא חלק מהשמונה חוטים.
יש כאן 4 בצד הזה, ו4 בצד הזה, סך הכל יש לנו 8. הגמרא אומרת, מה שזה אנחנו כולם מכירים, זה פעם הגמור. אפשר להשתמש, אל תביא איכות תשיעי, ותתחיל לסובב ולעשות את זה, אתה לוקח 1 מה-8 חוקים, היום עושים את זה, את האור ארוך מאוד, יותר ארוך, מה? שומע, אתה עושה את זה, או, כמה פעמים, או, אז בוא נראה, בגמור כתוב, חוט של קרן, אז זה, החוט הזה, השמש, או, מצוין, מילה מצוינת, השמש, אוי לא מנהלים, לא צריך להיות בנוסף ל4 חוקים שזה 8, וזה 1 מה-8. או רב יוסף, שמואל, אמור, זה לא ירב, זה לא רב, זה שמואל, כמנעמי, או מנהל רב הסנו, סוף מרב יוסף זה מימושו, חוט של קרן, אוי לא מנהלים, גבלדק, זה 1 מה-חוקים, יוסף אמרו, קבע מפני שמואל, הנה, עכשיו זה בדיוק הפוך. מכל הוא אמר בשם רב, אבל יוסף תיקן אותו, הוא אמר שזה שמואל, עכשיו הם נתחו בשמואל, לא, אני שמעתי הלוך לשמואל, תן שכל רב, לא כשאילו. רש"י לומד, זה מאוד חשוב, יש כאן עיקרון, תראו מעל המילה פלס, ציצי. זה הכוונה לא להחתכול, אלא זה כל הציציות שיש לכם, כל הציציות. תן שכל רב, כשאילו, מה זה אומר? בוא נתחיל כאן, אמרה, תכף תגיד, שלכתחילה צריכים שליש של הגדים, עם כל הקשרים והכל יחד זה שליש, ושני שליש חוקים. מה קורה אם עושה הפוך? עושה הפוך. אתה עושה 2 שליש גדים, ושליש אחד הופכים, תקרא לזה מה שאתה רוצה, כמו קראנו זה גדים, לא מגנה, עושה שזה גדים, הלשון של הטוב זה גדים. לא, זה מאוד רוצה לשמוע את חיילס, שכל רבו, אשור, מה זה חיילס? ציציות, שעשית את הרוב, קשרים וחיליות, קשה. אומר לרב יוסף, רב אמר רב ולא ישמעו את כן עולמי, אומר רב ולבר יהודה, אומר רב שליש, אומר רב יהודה ורב, אומר רב. אין שם רב. חלק שכל רב לא כשאילו, סון כל, מה לשמוע? זה לא עצמו. תזכיר, בני זה לא עושים משהו לא עושה. אומר רב ולבר רב שליש, אומר רב יהודה ורב, אומר רב. חלק שכל רב לא ואפילו לא יקרא כל אפילו אפס שירו. אפילו אם רק עשית משהו כזה, לא יתחילס שליש, גדים, ושני שליש, אם אתה רוצה לעשות ממש, לא, יזכי לבן ואיהו, אז עושים ככה, שליש, שרים, גדים, ושני שליש, חוקים. וכמה שיוכלו להיות? כמה פעמים צריכים לדעת במסביב, כאן רבי יואל מדבר שירחוי וישנה וישאלה 3 פעמים. ככה בתחילה אומר רבי, לעשות 3 פעמים, 1, 2, 3. בואו נעשה. הפויקס לא יבקויס מ7 והמויסיב לא יויסיב על 13. לא לעשות פחות. תראה, איך התימנים מסתדרים עם הגמור כאן? כי הם הולכים לפי רבי. אז ציטוט מגילה. זה חמץ, כן, אתה צודק. חמץ זה משהו שונה לגמרי. אנחנו, אין את כל 7, 8, 11, 13, משהו אחר לגמרי. לא יודע, הפעם נראים זה 7, כנגד 7 מקים. אתם שומעים? מה זה 7? 7 מקים. והמויסיב לא יויסיב ה-13, כנגד 7 מקים ו7 אווירים, שזה 13, 7 מקים ו6 אווירים. כדי לזכור, רבו ישראל, כדי לזכור 7 מקים ו6 אווירים. איך אתם זוכרים כזה דבר? יש כאן 7 מקים ו6 אווירים. יש את 7 האדום. אוקיי. 6 אווירים. אומר רש"י, רגע שבין 7 מקים והשם שהתחיל לסלוי בים. אתם זוכרים? אני אראה לכם עוד פעם. אבל בואו נקרא את הרש"י ואז נראה את השיחות שראינו אתמול. 7 מקים והשם שהתחיל לסלוי בים. אין שזה עובד עם בן אדם נזכר שכמו אומרת שאתה רואה איזה דגת אדום ואז אתה נזכר כזה, המוח עובד בצורה מאוד מעניינת. אתה רואה איזה משהו, אסוציאציה, כאילו, אתה אמור להסתכל על הציציות, ויש כאן כחול, שזה מזכיר לך את הים,
והיה מזכיר לך את השמיים. כאילו, אתה לא קופץ ישר לשמיים. ככה אומר לגמור. עכשיו תן בבנייה, ים במד הרקיעה, כדלקמון, גם אם סידור רקיעים, כדי לזכם ולטוימו, שהפסיבו כמו איקי ניסקו נמצא. הנה, זה היה הסיפור סיפור, רק להבין, אני נהניתי עם הדבר הזה. רואים שנייות, כאילו, משהו נכנס לתוך הביסמטריש, רואים את הים ואת השמיים. טוב. טוב. וכאן שמתם מתחיל עם החוט הכחול, כי יש לו בגד כחול. תמיד צריכים להתחיל עם הלבן, אם יש לך בגד שכולי תחילת, ואומרת, הגמור והבן צריכים להתחיל בלבן. גם זה... מה כאילו מסיים בלומת שתדעו, איזה יופי הוא עושה כאן? מתחיל, כן, מתחיל בלבן, גם מתחיל בלבן, וגומר בלבן. החוט הלבן, שהוא היותר חשוב, כאן רש"י עוד פעם מדגיש, אתמול ניקח את חלק השיעור, מה יותר חשוב? הלבן או הפרילנס, הלבן יותר חשוב, אז מתחיל בלבן, וגומר בלבן, הכל הוא מסיים בלבן, אז קודם כל אתה הולך, הכנף, הבגד, בדרך כלל, רש"י אמר לנו שהבגד תמיד לבן, זה לא שהיה למעלה, ואתה מתחיל עם המין קונות, ותת צבע כמו הבגד, כשמסיים בלבן, למה? מה קוראים? ולא יודעים את זה עכשיו, ולבן זה יותר קוידש מהתחתון. זאת לגמור, רבי, ברחנו, רבי, אני יכול לפרות ולעובדיו, ונכנס לקריא ובכל את דלתו. אבל שם איזה בן אדם מעניין, שהוא הולך עם חולצה כחולה לגמרי. יש את הבתי ספר של הבנות, הם הולכים עם חולצות כסטלס, לא? גיבושת. הוא רואו אלי טלטו, הוא שם איזה ציציס, כן? טלטו זה ציציס, לא טלס, ציציס. הוא גביל לו מיקיס, לא היה ענק. בואו נראה יש לנו כולם מזה? It's for people to shine, very much. Why? This is not what I was talking about. לא היה שם את כל החוקים, שנגמר יהיה לך הקשרים. אומר רב, יוי לימון, ממש, טליס נוער, ולא אין טוב, ואין כאן ציצי. רב ולכן הוא אמר, יוי לימון ויוי טוב, זה לא נכון, יש כאן מחלוקת, זה לא מצוין, יש כאן תמיד יקר, יש כאן ציציס יפים, לא ציציסים, אולי גם נגידים מה יעשה פה, אבל רב ולכן יסוד על ציציס גידים, זה שלוקחים את החוקים, ועושים את זה כזה, תהיה כזו, וכאילו, כן, משהו כזה. וכתוב דיל, דיל זה חוט רגיל. אז מה זה? צריכים לקלוע את זה או שזה דיל? אוי דיל, מה אומרת? אוי דיל, אוי ציל. זה לא משנה. תקרא, אם אתה רוצה לעשות את הכל כשלים, זה בסדר, לא צריך לקרוא. ורצון הלא ילום ציל דיל. לא, צריך גם חוקים. אז למה כתוב דיל? אז תגיד ציל. דיל הם נמיון אותו. תגיד לנו כמה חוקים, דיל 2. כי אי אפשר לעשות קריאה, בלי שיש לך שתי חוקים, שתי חוקים אתה מכפיל אותם זה 4. ודיל הם 4, אז אתה לוקח 4 חוקים, מכניס לתוך החור, עכשיו יש לך 8 חוקים. אז דיל מוסלי ומתו איתו. אז לפי פשט אחד ברש"י,
זה הכוונה שאתה עושה בדיוק, אתה חושב, אבל אתה צריך להשאיר חוטים אחר כך. זה לשון קשה קצת, וככה רק נסביר עוד עכשיו לשאול את זה, שהוא מושיב חוטים. שני דילגים. חוטי צמר, חוטים ושל פשטן. אם יש לך בגד של פשטן, אז יש לך חוטים של צמר, גם החוטים הלבנים של צמר רבו ישראל, זה שהחוטים של התל של צמר זה פשוט, אי אפשר לשנות את זה. החוטים של הכחולים הם תמיד של צמר. אבל גם החוטים הלבנים יכולים להיות של צמר. חוטים צמר חוטים של פשטן. יבואי לי. שפשטון, אמרנו שיש של צמר. האם חוטים של פשטן, כיוון שהתורה כבר מסתרת, אומרת שאין גם בעיה של שחוט, איזה דרך לא יצא עשו. אז נראה לי, חוטים של פשטון חותרים בגד של צמר, שדרך אגב, השלטון אומר שירי שמיים ייבש צמר. הפזוני שהגרור, מביא מהגרור, שלא צריכים לבוש, הגרור לא היה לבוש צמר, היה לבוש פשט מתחת, כדי להראות שיש גם מצווה בפשט, אוקיי? גם הפזוני שכאילו דיבור אלי, שפשטים מהו שזה יצא, צמר בשביל פשטים, אם אתה שם חוטים של צמר בבגד של פשטים, הוא בפוטה, זהו, תקים לתקל פוטו, לא רואים אתה שם את החוטים לבנים של צמר בבגד של פשטים זה בסדר, תקים לתקל פוטו, לא בוא נעמי פוטה. מכיוון שהחוטים הכחולים זה בסדר, אז גם החוטים הלבנים של צמר הם גם בסדר. אבל פשטים, עם החוטים של פשטים, חוט צמר בבגד של צמר, לא, דילמו, כאילו בקסיבי, עושים עכשיו בצמר כתמיית. יש איסור שם, סביב את העצמכו, וכבר פתרנו אמרנו שאין את האיסור של שם. לא, זה מבין שפיז מצמר, אולי אנחנו נשמע גם אנחנו, אומר רבי, חוץ את זה בכל כלים של פישטון, שפישטון יכול כלים של צמר. החוטים של צמר חותמים את הבגד של פישטון, ושל פישטון כתוב מפורט, פישטון יכול כלים של צמר. יש לך חוטים של פישטן, זה כותר של צמר. אז עכשיו עוד פעם נשאלת השאלה, האם חוטים של כותנה חותמים בגד של כותנה? הקיבוצי של צניעות האמור שכן. חוטי צמר פישטון יכולים בכל מקום ואפילו בשירוי. אם אתה שם צמר בתוך בגד של כותנה, בסדר. שירוי זה משק. בוא נראה, ואני שירואים, אולי יש לנו שהוא משק, בוא נראה, משק. אני זוכר בבני ברק היה לנו כאלה, כן? לא היה לכם, בתור ילד. גם לא מכירים. לבן שלי בפלורידה יש כאלה, אני שם את זה במחשב שלי, ואז זה יוצא פרטנים מדהים, אני חושב כאלה. והנקדה שלי, מולד שלי, וואו. לא, אני אוכלים את העשה, יש לך את התולעים, אני אוכלים שם אותך מתחת כזה עליהם, הם אוכלים את זה. ואז הם אוכלים זה. לא אומר שכך עושים משהו, אתם לא רוצים לראות? לא, בסוף, בכל זה, בכל הפרחים, אוקיי, קיבלנו. הוא פליגן לרב נחמן, אומר רב נחמן השיריים, תפום מרציצס. ושומעים מה שקורה כאן, אתה לובש בגד של משי, לפי רב נחמן, אתה חתום מרציצס. איזה לרב נחמן, איך זה יכול להיות? כתוב מפורש, השיריים והקולות והסריט הזה, סוגי משי, כולם חייבים בציצס, כתוב מפורש, חייבים בציצס. זה הדבר המדבר הבא הזה. אני אומר מדבר איזה ספורים, אתה מביא לרעיה בשמה, זה רע הסיר רבה. מור יאמר בסעיף, וכולם צמר ופיש וקודם בהם, אי אנחנו שאתה מדבר רייסו, השאלה, איך? הם שומעים את השאלה, בואו נגיד את זה הרבה. בואו הבגד הזה שעושים ממשי, שאומרים, הבגד הזה עושים ממשי, הוא כתוב בציצס. אומר רב נחמן, שוב שלא נדרב בו, הוא כתוב בציצס. אם הוא כתוב בציצס, אז איך אתה שם סמל ופישן ביחד, שזה שטנס, על בגד שהוא כתוב בציצס. זה ניסו דורי שזה שטנס. אם זה בגד שחייב בציצס, אז הציצס דוחה את השטנס, הסל של ציצס, אבל אם הוא לא חייב, המשי כתוב מציצס, ואתה עושה את זה סתם מקום ובעין, אין לך שום ניסו לבוא שאתה שטנס. או... כן, זה רייס אני עוזרו לקלעים, אלא דרבו לא עונה בזרו לקלעים, אבל אני אומר את הקלוץ הכי פשוט שיש, אם הוא עוד צמר רפיש, לא כתוב ששמים את שניהם ביחד אותו בגד של משי. או
חוטים של צמר, או חוטים של פישטים, לא חוטים של צמר ופישטים שיש לך שם. אין לך בעיה ששם, כי זה עוד ועוד. היי, השאלה היא לבימינו פויטים. שלא יבינו בין פויטים. זאת אומרת, יכול להשתמש בחוטים של משי בבגד של המשי. יאללה, זה נראה פה אבל זה בימינו. למה לא צריך צמר? מכיוון שזה רק חוטים של עבור. יאללה, זה רייסה, זה מישהו לפחות אבל אם אתה אומר שצריך מדי רייסה, אבל היית צריך להכניס, זה חוטים שצריך פישטים. אז אני אומר לו, זה לא נכון מה שאתה אומר. כדורות, הוא שואל ספירה, רומי, ציפ, עקרונות מגול, שהציפ ספירים להיות אותו סוג כמו הכל. אם סיל צמר פישטים, וכתוב לא, תעשה את זה מצמר. הוא פישטים, אוקיי, אז מאוד פשוט. תזכרו את הכלל הזה. צמר הוא פישטים, פויטרים בבימינו בבין של אמינו. אתה יכול להשתמש בחוטים של צמר, גם יש לך בגד של משק. שרמינים, במינו פויטרים. אז הנה התירוץ, אם יש לך בגד של כותנה, לא של פישטות, של כותנה, זה כותנה. האם אני יכול לשים ציצה של כותנה? התירוץ היא כן. האם אני יכול להכניס ציצה של כותנה בבגד של פוליאסטר? לא. אבל כותים של פוליאסטר, כן, בפוליאסטר, בכותנה. אבל צמר ופישטים יש להם משהו מיוחד, שבהם אתה יכול להשתמש בכל בגד שאתה רוצה, גם בפוליאסטר וגם בכותנה. שאר מינים ומינו פויטרים, ומי שפותח והשיר של המינו פויטרים, רבוי סי, שלכם לרחוב בנאים. אגוד עם חוידש רבוי סי. מילי נשמס ומרוץ ונשמס מוקד. אנחנו רוצים, למזיין רוצים, ובשמו לא אומר. אבל בא לכתוב 4 מצוות. כל אחד ואחד מהציציות מצווה בפני עצמה. וראינו את הנפקימים לזה אתמול על נוחר, שלפי ובשמואל, אם נפל ציצחה, שפרה ציצחה, אז עדיין יוצאים די... אפשר גם לדבר, כי על כל אחד ואחד יש מצווה, לפי כבר נוסעים לו ציצחה. ואם יש 5 פינות, שתראי יש 5 ציציות, כל פינה ופינה היא מצווה בפני עצמה. אור נגיד משמואל, הלוך נגיד משמואל, ככה הלוך בכל הדברים האלה, אם נקרא לך ציציס, אז אתה הלוך בשלום. ולצריכים בסדר עושה, אז אנחנו לא חושבים כמו רגיל בשמואל, שהלוך משמואל בקיצור, הלוך כמו חכום, כל אם נקרא לך ציציס, זה לא רואים. יספר את הגמורת, בבינה המקורות זה בעשרים מאוד ברבה, שהיא שפסו במיליון. בבינה הרב, אחורי מאוד ברבה. זה השבת. שמישהו מכל מחל, קצת נוגע. כאילו מתי בדיוק מתחילים את החוץ פסח, 30 יום לפני, כל זה מתחיל היום. אני לא יודע אם זה מתחיל לפני. טוב, פעם לומר שמתחיל היום, אבל לא משנה, כל זה מתחיל לפני. אז זה היה 30 יום לפני, וזה היה שבת. אם סיכרנו בחוץ, אחד מהפינות, כל הציציס נקרא לו, זה קורה. קרא לי, קרא לכם גם. ולא אמר להם לא יגידו. אז הסיפור הראשון זה שרבים ראה את זה ולא רוצה להגיד עם 4 רבשי. היה איזה חשבון, לא להגיד לו. למה הוא חשב שהוא יגיד לו, אבל הוא לא עובד את זה. עכשיו, מה הבעיה? בוא לחשוב שנייה, מה קורה כאן? בוא נגיד שבן אדם מגלה בשבת, הוא הולך לסזמת, הוא מגלה שאחד מהציציות שלו נקרא. אז מה הבעיה? אתה אומר כול. מה עוד? שבת לא. לא, רגע, בוא נגיד שאין כאן שבת. אין כאן שבת. אז מה הבעיה? אתם שומעים, הרב גפן, מה אתה אומר? יש כאן בעיה שבגד שאין לו 4 כפות? אז בואו אני אגיד לכם. אז הנה, אם אני רק אומר מילה אחת, זה נקרא סביב. אם זה היה ביום שני, יש כאן בעיה שהוא הולך בלי טל קמפוס. אז ביום שני זה היה בעיה רצינית. הוא הולך עם מתנגד בלי טל קמפוס. אז בשבת אין את הבעיה הזאת.
אומרים לו, אני שואל אם אין לך בעיה. למה? כי אסור לעשות ציצים בשבת, אתה לא יכול לקשור בשבת. אז אתה לא עובר על העניין הזה, אתה לא חייב להוריד בגלל שאין לך תקנה עכשיו. רק מה, יש לך בעיה של ציצים, זה הבעיה. רק מסביר למה הבעיה העיקרית כאן, זה מה עשו בשבת, ציצים בשבת. אומר לה, אז הוא ראה שנקרא לו, הציצים לא משהו. אומר לי, אז מה ברבה שהוא אומר לרבי, יאמר שלי מאוסם, אם היית אומר את זה שמה, כלמד על בייסי, הם הגיעו לבית, אבל מאוסם איפסי, רציתי לגלות לך משהו, אתה יודע, הציזיס, מה שנקרא, זה לא עכשיו, לפני חצי שעה, עוד באמצע רשות סרב, אבל יאמר שלי מאוסם, אם היית אומר לי, תעשות את זה שזה שמה, שעשיתי, הייתי מוריד את זה עכשיו, באמצע הרחוב. עכשיו, בוא נחשוב שנייה, למה הוא היה מוריד את זה? מה רע בשלוש ציציות? שלוש, מה? קיים להיות, שלא צריך לדבר לשמוע. לשמוע, שלוש ציציס, ככה, איפה זה היה? לשמוע סובר שזה מצוין. בסדר, כל אחד אתם קוראים, אני חאובה, מצליחים עליו. הוא אומר, הייתי מוריד את זה בשבת, למה אני מוריד את זה בשבת? כי אני סובר את החכמים. לאיזה יחסים אני לשמוע? לא פוסקים ככה, אנחנו פוסקים כמו חכמים, שמה שצריך לשקול ארבע. הם מקרים אחד לשבת השני. רגע, איך אתה מוריד ציץ באמצע הרחוב? לא לקרוא לבריאוס, שדויטס זה שבתו. יש עניין שטוב לבריאוס, יש לי בן אדם בושה, אז דוחה אפילו לא יתעשה שבתו. תראה גם הרב בשבוע, כמד רב טענו. ולא יתעשה. מתי אנחנו אומרים שטוב לבריאוס, טוב לא יתעשה שבתו? זה בעלת של איסוף. מה זה עליו של איסוף? שחכום לא אומרים לנו לעשות משהו, הם עשו את זה, אז אנחנו חייבים להקשיב להם. אז חכומים הורידו את הגזירו, הם מחתנו על הכבוד שלהם כשיש חבושו. אבל זה לא אמור ביסודי רייץ, כמו שקל, זה אין דבר. אין לא מדברים. בן-אדם מגלה שיש לו שקל, הוא מוריד, מיד. אם בן-אדם מגלה שאין לו את הציבור, הוא מוריד את הצרכות. בגלל יש כאלה שמספרים את הסיפור, מאוסם אומר לו, לא, רבי נרצה אותו, מה ברמה שבאמצע הרחוב, הוא אומר, רבע. אז רואים, הנה, יש בעיה, לא בעיה. נשאלת השאלה, אתה רואה בן אדם שבאמת נקרא לו הציציס, משהו קרה לו כזה, שאתה יודע שיש לי שקל. אז האם אחים שלך, תגיד לו, אם תגידו לי איך חייב להוריד באמצע הרחוב, מה יש פרושה, מה עושים? מה שמרכז שתגיד להגיד. עכשיו זה חשבון, אף אחד שאני כאילו עכשיו באמצע הרחוב, בוא נחכה 5 דקות. הוא גם זה אפילו לא שויגל, זה אוינס, הוא לא יודע. אז בוא נחכה, שיגיע למקום שקט יותר, בלי כל התלמידים מסתכלים מהחלומות וזה, ואז נגיד לו, אני צריך עכשיו לבייש את הרבי, את האדמו"ר, וזה 1,000 חסידים? לא, צריך להגיד לו, מידן לא עושה מאוסם אומר. הוא אומר לי, מה הייתה איתו? למה אתה אומר לי? למה עכשיו שאמרת לי? יש רוצה שנוריד את החוצה שלי, את הטלט. לא, מה? בוא תקבע את הבריאות שדוי תסרט שדוי תסרט. אני לא חייב. כי זה קוראים לבריאות. ואני אמר ברבה אישי. אז רגע, אז רק שנייה, מה זה קוראים לבריאות? המקרה ההתחפות, רק מבין, כשבן אדם הולך לשירותים, אז הוא צריך נהיה אותו עליהם. אז בזמן הגמור זה היה אבנים. עכשיו, אבנים הם מוקצה. אם לא נחת את העבד לפני שבוס, אז זה לא קצת. מוקצה מחמד, זה גופו, לא? לא, זה אחרי שהוא כבר נסגר. מה מיוס? זה היה בן יפר, מה מיוס? אז, אז חכום מתירו, נצטרך פה לדעת ליאוי, אולי מוקלף, יצא החוץ יותר, אבל כולם צפו עליו, אז התירו לו לעבור על ניצור מוקצה שזה דרבון. זה כל אדם כאילו. וזה מן הרב בשבוע כמד רב טענה, בלב לסוף. אז הוא אומר לו, רגע, מה שאתה אומר שאתה לא חייב לבקת על, זה כל אדם כאילו, זה לא נכון. אמרנו, רק בדרבון, מותר לעבור על
מקום דפריז דוחה דרבנן, לא דרייסה, וזה דרייסה, אתם תעשו בשבת. אומר לו, נעמי, תרמוס דרבנן. היינו במקום שתרמוס. היינו באיזה שדה, בוא נגיד, לא רבי. אז כל הבעיה שזה טוטו דרבנן. אז האיסור של לטלטל בדרבנן, הרבנן מחליט לך, כזה מקרה מותר לך, יש לך מזוהל, האדם שלא רוצה להוריד את הקבוצה, ורבי, אז אנחנו מבטאים אחר. אחד אומר לך, רבותיי, אם אנחנו כבר כאן מדברים על טיילס, אז בואו אני אעצור כאן כמה דקות, ואני רוצה להסביר, אנחנו הולכים למפעל, פשוט טיילס, ושם הוא ייתן לנו דרישה רצינית, ויביא לנו הכל, אז אני רגע אסביר לכם טיפה מה שאני יודע, אז בואו נזכיר, אחד גילה את החילזון, והחילזון, כתוב חילזון, אנחנו לא יודעים בדיוק מה חילזון, בעברית חילזון זה משהו שגם הולך, גם זה. וזה כתוב ברש"י, שיש איזה חלקיה, וזה מאוד לא מצוי, שלוקח 1 שנה, וזה באמת, בתחתית הים. הדרך היחידי להביא את זה, זה על ידי צלילה. ומה שגילו זה, שאם שיש לו איזה שק כזה, ובאמת בתוכנית השק, יש לו צבע של ארגמן, שהבאתי לכם את הצבע הארגמן, אבל לא צבע כחול. אבל הם היו בטוחים, שזה הדבר. למה? מצאו מיליונים בין צידון ולבנון עד חיפה מצאו מקומות שיש שם אדומות, כאילו חפים קורות של מיליונים. והיו שם שהיו צורים את זה לפני 2,000 שנה, 1,000 שנה, כבר היו צורים. ומה שגילו זה שאם עוצרים את שמים את הארגמן הזה בשמש, כמה דקות, זה מסתפק מצטער. שמה שמעניין בזה, צריכים להבין גם, שאין מציאות של כחול בטבע, אין צבע כחול בטבע. יש רק כחול לגילו. היום, כחול לגילו, הנה, תראים את הכובע הזה, הכל כחול, הסדר שלו כחול. הכובע הזה כחול. זה משהו חדש. עכשיו ייצאו, אז בזמן הגמורת, לא היה כחול. יכלו לעשות צבע אדום, כל מציאות, זה לא כחול. אז אנחנו יודעים, זה על ידי כחול לגילו. שזה אינדיקו, זה בעצם, זה כל אילו, וזה אפשר לעשות כחול. לעשות מהשק הזה, את הכחול, זה פלא. כאילו שהגיעו לכחול, אפשר לקרוא כחול. עכשיו, כל מיני דברים והיה נראה שזה הדבר, שמצאו טלית מתקופת המצרים של פרעה, בכפרים שלהם זה, לפני 2,000 שנה, מצאו את כל אילון, חלק היה כל אילון, וחלק היה מהחילזון. ואותו, ה-DNA, כאילו זה החילזון הזה. ודברים שמאוד עניין אותי, בגמור כתוב, מישהו מוכר כל אילון, שזה בא מהעץ, ועושה כאילו שזה חילץ, הוא מקבל עונש חמור, כמעט לשפוך יותר על המידות שלהם. ומה שקוראים זה, שהכל אילון, יש לו מספר גנטי כזה, מספר, זה? קוד C16, H10, N2, 02, או 2, סליחה, או 2, ואין שום דבר אחר בעולם כזה דבר, למשל, גמל זה B18, כל דבר בעולם יש לו קוד, אבל הדם של החילזון יש לו כאילו את אותו קוד, כמו הכל לגלון, שזה 1 ו-1, ובאמת הצבע ממש דומה, ואי אפשר לראות את זה בכניסה, וכל מיני דברים כאלה. אחת מהבעיות הגדולות, למה אנשים לא לובשים כאלה? למה גדולים לא לובשים כאלה? למה מתחילים באוניברסיטי לא לבש כאלה? למה לא מוגש כאלה? החיילס אינו מעקב את הסלומו, והלוגו אינו מעקב את החיילס. זאת אומרת, אם אין לך הכל, תשים הכל לבן כמו שאנחנו עושים היום. אם אין לך לבן, תשים הכל כאלה. בשביל שיד, בואו נראה מה שיושי עושה, אני לא ראיתי את זה עדיין. תתחיל לזור.
לא מגלות מדי הרבה, כי אנחנו אפילו שיד, אין למעקב של רויש, של רויש אין למעקב של יד, ראינו אתמול, שבן אדם נזכר של יד, שם את הסיום של רויש, כמה ברכות רבוי זין. תלוי למי? לאשכנזים שעושים שים ברכות של רגיל, אז עושים על פיו של רוב, שים ברכות, ולספרדים ולסבולניק, ברכה אחת. רק שימו לב, שהתחילת אין למעקב של סלובון, מה הכוונה? אם אין לך תלת, או אין לך לבן, אז תשים את כל החוקים מהצבע השני. אם יש לך רק לבן, אז תשים את כל לבן. ושכתוב שהתפקידים של יד לא מכיר את ראש, הכוונה היא תשים רק אחד. זאת אומרת, הלוחץ קצת שונה. מכאן כתוב תשים את הכל, אבל תעשו לזה. לא כתוב, אם זה היה דומה, זה היה כאילו, ימי לך, כאילו שלא הייתי תומך שתי קצינים של יד. אתה רוצה לדמות את זה אחד השני. הלשון קצת, מעניין, אוקיי. אומרת הגמור, נעים נעשיצים לא יקנה בו. אולי המישהו שלנו לא כאילו, למה? תסעני וליסים אויסוי. וליסים אויסוי. ולא שום יופי אויסוי. ולמה? שמענו זה רבי, שהתלת, הלבן, מעשבים את שתי העניינים, כתוב על שתי העניינים, יש תלת, זה לבן, וכתוב, וליסים אויסוי. אז השאלה, איך ללמוד את המילה אויסוי? אתה חייב לראות אותו כמו אחד, ואחד כדי השני, לא שמים, אתה לא שם ציפים בלי חיים. אז אומרים, אימא, אז רבי היום לא היה לו ציפים בכלל. החלק מהכלל. אז אומרים, אימא, למה? ואדם זה רבי ציפים אחד חולות, במקום. הכנס, זה הכוונה, זה בדרך כלל איזה בגד, גם שם נסברנו לכם, שלא היה כחולה. הכל היה ממש לא מציץ, משהו מאוד מיוחד, מלאכי וזה. אז איזה צבע בגד היה תמיד? לבן. בגד מגיעים זה לבן, אין משהו אחר. אז ברגע שיש לך לבן, אז הציץ צריך להיות כמו הבגד, שזה צבע לבן. וקסים, קסים חייץ. מה זה קסים? מה זה קסים? אז הנה, תסתכל. כל זה, כל העסק הזה, עד לכאן, זה היהודי. וכל אחד יש מחלוקת ראשונים כמה חוקים, האם זה חוק אחד שמתקפל לשתיים, או זה שתי חוקים. בואו רבונון, וייסם או איסוי, יעתיק את רבי ובחי. רבונון, וייסם או איסוי, גם על הכחול, וגם על לבן, או איסוי, והם צריכים להיות ביחד. רבונון, וייסם או איסוי, כל אחד לכדי משהו, הפוך, או איסוי זה הולך על הלבן, או איסוי הולך על הכחול, כל אחד זה איסוי. אז אחד לא מגיע את השני. אבל הגמור, אז המשנה שלנו שאומרת שאחד לא מגיע את השני, אולי זה לא מקבל את זה. אומר רבי לא מרז, אם אומרים רבי, לא, המשנה שלנו יכולה לא מגיע את זה. זה לקדם, הכוונה שכאן זה החור. מה מכניסים לחור קודם? רבו ישראל אמרנו כבר. שאלתי את השאלה, מה יותר חשוב לבן או כחול? לבן. אז את הלבן צריכים להכניס לחור קודם. נשאר ציציציציץ. עושים כאן. אם אתה מכניס את החול קודם, זה לא כל כך טוב. התורה בא להגיד, החול במספר 2. זה לא שכתוב כאן בגמור. נמצא גיבוצו להקטין לא למתחילש. ובניקתי בחילש ללעבוד, יהיה עצור. אלא שפיסר מצוות. חבל, נתפס מצווה. יש כאן פריסס שהייתי בהלם. ניקתי חילש לא מלאותיכם, כאילו לקרוא, להפסיד ולא מקודי שאלים, זה מעקר. ברגע שהתורה עובד זה פעם אחת, בכל דבר אחר בעולם זה מעקר, למה זה עוד רבין, כשונה הכל זה להגיד לנו קודש. להגיד קודש צריך פעמיים. זה כולו, לא כולו. או לפי כמו שאני לא אגיד לו בספר. לא יודע מה אמרתי, זה ככה התכוונתי בפנים, רק ככה אתם גם אולי ככה. תורי סגן אומרים שבכל התורה לא צריך פעמיים, פעם אחת זה מעקר, רק בקודש התורה צריכה להפעיל את עצמה. מה יקיסו מצווה זאת כזמורה? למדחס ומדבייס. כי אלי מחיסו מצווה דולומו, נקיים מצווה תפילה, אז אולי הכוונה שהוא פשוט מספס את המצווה של הלבן, וקיים את המצווה של תפילת. עכשיו, זה גמור, ורבי, יעקב ונהג לאדוני, אין כזה דבר. או שאתה שם את שניהם, או שאין לך כלום, אתה לא יכול לקיים חצי מהמצווה, או מצווה שלמה של לבן, מצווה שלמה של תפילת. או ברבי לא אמרה, שכיסו מצווה ועושה מצווה.
Ile בכיסא מזוללות, בכיסא פלס, רבי אלוהים. אומר רבי אלוהים הרב, שכיסא מצווה עושה מצווה, והכיסא הוא מצווה, הוא כיסאות המצווה של להגדיל ולרוב המצווה מן המובחר. המצווה מן המובחר זה להכניס את כל הלבנים קודם, ואחר כך את התפלת. זאת הגמרותינו, לא בעודינו מה את התפלת. עכשיו הסברתי מצוין, מה הכוונה שהלבן לא מאכיל את התפלת. שמה? נכנסת לתפלת, זה לבן מצד. אבל תפלת זה אלה מהכלס זה לא במים, מה בדיוק קרה כאן? מה, איך זה עובד אפילו? אומר למצפו על ידיים שפעול ושפעול עוד או, כולם מכירים, מה זה ידיים שפעול עוד או, מה זה אומר? הנה, יש אנשים איזה עיר זה? אתם מבינים מה שקורה כאן? יש ים, כי התפלת מסתיר את הים, הים מסתיר את השמיים. אז תראו מה הוא עושה, הוא מכניס תפלת קודם. דל שכולו תפלס, שם המצווה להקדים את התפלס. כלומר, כתוב הקונוס, מין קונוס. אז אם יש לך בגד כחול, אז שמים את הכחול קודם. עומר רוי והחומר למצווה לדל שכולו תפלס. ואז כן, ואז זה מין תפלס. התמונה עומר אלינו לשמור. אריול, זה לשון של מלך, המלך. והכניס לקחו, אני פעם שלי בישראל. אל תשב, עד שאתה מסביר, תעמוד על הרגליים עד שאתה מסביר. התפלס, זה נגיד, אז רבו ישראל גם מסביר. כל מה שעכשיו למדנו, קצת יותר בעריכות, אבל מילה במילה. התפלס זה למקרס הסלון, לא מונעים מה זה תפלס. מהי? איך זה עובד? עומר אלינו לשמור לסעדי בציציס. יש לך בגד לבן, שיש לי ציציס. איזה צבע ציציס רבו ישראל לבן, עם הבגד לבן ציציס לבנים. בדיוק ולהגדים לא במרש, וזה בגלל המצווה להכניס את הלבן קודם. מתי? הקרונוף עם קרונוף. תעשה ציציס בצבע של הבגד. רק עם כאלה זה לא, אבל אם לא ידעת, נכנס לתפלת קודם, תעשה בו, לא נורא. שעוד הגמור זה כל מה שהיה לנו בין לא מודעים מה זה תפלת, זה למעשה זה לא מים. מה הסיפור החוק? אומר להם, אומר למצוות את הארץ, שכולו אינס. נביץ להלכום את אינס, בראשון. נבלתי, זה הכל עובדים קונו, יד לא מלכו. אומר, איזה יצירות בגאור המלונגים. האם הצוות של הבגד יגיד לנו איזה חוט להכניס ראשון? בתורה כתוב שלבן נכנס ראשון, שזה בדרך כלל הצוות של הבגד. אז אם יש גם את הצוות של הבגד, זה מחליט את הסדר של הבגד ראשון, אני לא אומר. מה הכוונה שתחילת לא מכירים את הלבן? ונמיץ כמו אלה גאותוני. מה זה גאותוני? לפי רש"י, רבו ישראל, לפי רש"י. יש לנו את הגידים. לפי רש"י זה בסוף הגדוד. אחרי הקשר הראשון, נחתך ציציס. נחתך אחר. אז יש כאן, הנה, בוא נגיד נשאר ככה. זה טוב? לא. ככה זה טוב? למה תראי לאצבע? זה לא האצבע, הנקודה הזה שאפשר למצוא לזה עניבה. מה זה עניבה? אתה עושה כזה קשר. לא, קשר שאפשר, אתה רואה את הקשר? עם יד אחד אפשר לעשות, אתה רואה את הקשר? אני לא יודע אם אפשר לראות. הנה, היום. אז זה כמה. אז כמה חוץ צריך לעשות כזה קשר עניבה, שאפשר לפרק את זה עם יד אחד, זה הולך ככה, כן? אז כזה. אבל רש"י אומר שזה אחרי כל הקשרים. כל זה יותר מתאים. וזה אומר שזה כאן אפילו. כן, רק הקשרים מספיק. לפי תויסש, אם נקרא לך עד הקשר ממש, ולא נשאר כלום, זה עדיין קשר, כי יש לך את כל הקשרים. אנחנו אומרים לפי רש"י, שמה? זה מהקשר האחרון, צריך לשאול קצת. כמו שאתה אמר, זה לאצבע ממש כזה. זה כאילו לדברים לי, אז לבוא לזה יש כאן שני תנאים אבל. מה השני תנאים? קודם כל צריך מספיק שישאר מסוים לאצבע. שני, אנחנו מדברים על שני צבעים, שבצבע השני הכל נשאר שלם. עוד דבר שצריכים לשים לב כאן, שאם אתם קוראים, לא קוראים את זה.
מה נקרא? חוט אחד? אם נקרא חוט אחד, הרי יש לו המשך. אז מה אתה אומר המשך? 2 מאותו חוט. לא מאותו צד, הפוך. מהצד הפוך. מאותו אחד. אצלי מאוד קל למצוא את זה, יש לי רק חלק, אז כדי שתיפסל, צריך שיקרא שתי החלקים עד הקשר. כי אם נשאר אחד, וכזה שיעור, אז זה מספיק. לא יגידו לגמרי מגעגו חלץ, וכוי לא בו, אם נשאר הלבן, מגעגו לא בו, וכוי חלץ, נשאר חלץ, לסלום בו, זה קשר, למה מחיר, גדו חלץ קשיינים, מה שנשאר מהחלץ זה קשר, וגדו חלץ קשיינים, וגדו חלץ קשיינים, וכמה שהוא גדו מהם, אומר בא שמול, כדי לא בו, מי נקע גדו כזה של אופן לא, בואו לא נגיע רק למנתנו. מבוינו, כדי לא נפלו בעדודי, האם זה כדי לעשות עריפה בכל האלה שפסולים ולעשות ככה, ממש קשר רציני כזה, ככה, או כל אחד כדי, כל אחד שנפסק, שנקרא, עושים לו קשר לבד, די, בואי ממש, הלימיה זה לא יתנענדי. מה קורה? זה חוט ממש עבד, יאללה כדי לנענדי. אם זה היה דק, עד לעשות איזה קשר של הליבה, אבל מכיוון שזה כבר אבל לא, מים, אבל הלך רש"י, כל שתי לימוד גם בתפיסאיות. הנקודה זה שנראה שיש על הציצית, עכשיו אם זה מאוד עזר, אתה לא יכול לעשות, אבל זה עבד, כולם רואים שזה מיץ, דרך אגב, מהר מאוד, אני לא יודע, אני לא רוצה להתפתח איתו, כתוב, מה השיעור של ציציס, של עצות, בעצם זה טבע, ציציס זה 12 נקודנים, ואומרים שזה העניין הוא שזה כאילו בעברים, כל שיותר או לא, יותר רב. יש כאן את הרב עוד, הרבה אנשים הולכים מאוד ארוכים, יש לו מספריים, בוא חייב לחתוך, זה איזה דבר, מה זה הולך הזה? מאוד מפריע לו, לא יודע בדיוק למה, יכול להיות שהוא אומר, זה כאילו בעברים זה עד שיעור מסוים, לא כמו איזה גאולה, שהוא 13 מטר, אין לכאן פחות, זה גאולה, 3-4 מטר, כן. רבוי סי, שהוא אומר, טוב ונעים, הגות יכול לתת. אנחנו עובדים למטה, למבור, סתום הרבון, להיות פה זוג שמאל, זה היד השמאלי. אתה רואים על שמאל, אז איך אנחנו יודעים על שמאל? אז זה הסוגיה, איך אנחנו יודעים בכלל שהוא יודעים על שמאל. אתה רואים על שמאל, או אין על ימין, אולי זה מבינים עליך. אתה לא יודע אף יודעים להיות בארץ, אני קראתי את הארץ, את העולם, וימין איתי פה שמיים, זאת אומרת, יש ימין ויש יד. אז מכיוון שיד ימין ושתי דברים שונים, זאת אומרת שהיד זה שמאל. הוא אומר, בראתי את העולם עם השמאל, ואת השמיים עם הימין, בוא נראה. כשיין, עדיין, זה שמאל, אז כתוב, יודו ליופי נשלחנו, והחזיק את היתר ביד שמאל, והביא לו להן מוזמים לקחת הפטיש והסמיס לו לראש עם הימין. אבל את היד, יודו, מה זה יד? יד זה שמאל. לא ידו ועוד קצת, ועוד פסוק, לא מצא של יוד פה. אז עוד פעם ישננו יד, וימינך מגרת חיפה חלי. לא יסי הפרם, לא יודע, אני שם אחרי גזרה של פייסס, מה זה הפרם? רש"י לומד שזה לשון גנאי, או כמו משוקע, היה לו אף, שזה מום, זה פרם, זה מום. זה אומר, יש לי בפייסס, מי שלא יכול להסתכל בפייסס, יש כאלה שאפשר לדבר איתם, להגיד בדרך כלל משהו. ובכל זאת יצחק לו איזשהו כוח לבחור, וכאילו לא יודע שכאילו הוא משהו גנאי, אבל כך הוא בן אדם. וביועצי, מי שיש לו אף משונה, אלא אנשים יכולים לדבר. אוקיי, הוא יכול לדבר. אבל זה אולי. מוצאים להגיד שמי ביד. זה לא נכון. יש מקום שהמילה יד זה ימין, לא שמאל מקום, אני לא ריאלי, זה להיות ראשון יד ימין,
כשיעקב אבינו שינה זה ידיים, אז כתוב יד ימינו, הנה יד ימין. אז מה אתה אומר? יד ימינו הקים את מילה אחת יד ימין, בסדר, יד שמאל לא יקרה, אבל כתוב את המילה יד לבד, זה שמאל. זה לא שלא יגרע לצון, הרי רואים וקשרתון וקשרתון. הקשירה של הכתיב זה ליד הכתיבה של המזוזה. מה קשיר בימין? הקשיר בימין. רגע, אז אם סופר כותב מזוזה ביד שמאל, הוא רוצה לכתוב ביד שמאל. כאשר הוא פסול? אבל אתה הרי מכיר את השאלה שלי, זה הפוך. לא. עוד לא. לא, אני קיבלתי. לא, זה פסול. הוא שמאלי, זה הימין שלו. ימין שעושה, זה אנחנו מכיר את זה. אחד שיש לו, הוא בדרך כלל כותב בימין, הוא כותב בשמאל, פסול. אז כמו במזוזה, בצליות ימין, גם הקשירה, כתוב קשרתם, לא כתוב והנחתו. צריכים לקשור. ואיך אתה חושב? עם הימין. אז אם אתה חושב בימין, איפה הדברים שלך מונחים? על השמאל. וכשאתה רוצה להקשיב לימין, להקשיב לימין. בדיוק, להקשיב לימין, אני לא יכול לסבוע לי. זה יכול להיות, מה אנחנו יכולים לסבוע לי? איפה הוא יכול להיות, שאומר שיד זה לא שמאל, אז איך הוא יודע שצריכים להגיע ביד שמאל? מה? כדי להגיע בדיוק לבנות. הוא לא יודע, הוא קשב טוב, שאפשר לומר, אולי זה לא מה הוא יוקו. אז המילה יוקו, אפשר גם לכתוב את זה, כמו שנראה, זה בקייו, זה יד קייו. זה עכשיו השרי ברש"י, זה מה שתמיד מובא בשולחנות, יד קייו. בפשט הראשון זה מבחן שגילים זה קייו. אבל ככה מכירים, כולם מכירים, יד קייו, היד החלק, היד החלקה. אבל אני חושב את השמאל, בדרך כלל, את הימיני, אז היד השמאלי הוא חלק, אז איך אני יודע חלק. אומרים רבה ונרשי, ואם הוא לא חושב כל אחרי, ההי, להיות חור, זה ההי גם יכול להיות אחר. וככה זה היד שיש לו יותר כוח. אבל ההי, יציג יותר. אם אין לך הקשה אחרת, אתה מחליט את ההי, בסדר. אבל כאן אתה כבר דורק, יד קייו, מההי, אז מה אתם להגיד שלא? זה כתוב, זה קש וזה רשב לך, זה לא. אבל אני אומר איתנו, יוקו, שוסמו, אחרי אלוהים, אולי הוא אומר, יוקו, לבבי סגידה, מי שלא יד, זאת אומרת, נתת לו היד כאן, במרפא, אז הוא צריך להניע, כמו הוא מניע, אבל שכולם יקרו, אפילו שאין לו את החלק הזה, תמידו, אין לו לצרויה פחות מן התפילו. אז כאן רבו ישראל צריכים להפליף מבט כאן, אם לצרויה, זה לא כמו שאמרנו לפני שנייה, כאן צרויה, זה עד למעלה, עד הכתף, אין לו כלום. מה שתגוש, זה עצור. שאפילו שיש לו יד ימין, הוא לא מניח על הימין, אבל צריכים להניח על היד החלק. אין לו יד חלק, שיש לו רק יד חזק, הוא אומר למנון, זה לכן הוא לא מניח. בואו, ניקיטה, אחרי מוימין, סליחה, אחרי מוימין, יוקו, דבר זה גידם, הוא באמת צריך להניח. ככה זה מה שיש לו, כל מקום. איתר מניח אפילו בימינוי שהוא שמאלי, למה שהוא שמאלי? הוא צריך להניח ביד ימין, שזה היד החלק שלו. הוא קושר עם השמאל, שאתה יאמר, אני מניח בשמאלי, שהוא שמאלי שיכול אותו, או בכלום הפוך. אז מה קורה שם? האם שמאלי מניח כמו כולם, ביד שמאל, ושמניח ביד ימין? אומר רבי, כדאי היא בשולט בשתי ידיים. מי ששולט בשתי הידיים שלו שווה, אז הוא צריך לקדוש תפילין כמו בן אדם רגיל. מה הוא עושה כאן? בוא נראה, בן אדם ששולט בשתי ידיים. שולה, אני רואה את זה, משהו, חלק זה בגדורי.
יש להם גם שלי מסתם, גם שלי, אבל זה לא נכון. כל מיני מנשה. עליות פה זה קיבוינס. איפה מוליכים תפילים? כאן על השביל קיבוינס. וננחו זה קודקוי. כאן למעלה. איפה זה בדיוק? כאן מדבר יעניים מוקוי שמוקוי של תינוק פרופס. זה מקום שהמוח של תינוק פרופס, יש לנו עכשיו, איך קוראים לזה? יש לנו תינוק. בואו ניתן לי להוציא אותו שנייה. טוב, עוד שנייה יגיע. טוב, אז זה קוראים לזה פרופס, יש לך תפילים, בכל מיני אפילו. רואים לי כל יער, איך זה יזמר, זה לא כזה גלת, ויורים על בשביל. וואי, טוב, ממש רואים את זה. אתה יכול לראות את זה? אתה יכול להיכנס? אני יכול לפרס קצת בפנים? בואו נראה לכם תמונה, איך זה נראה. סתם שתבינו, הנה. יש חור אמיתי שם וחור מאחורה. Ever felt that soft spot on a baby's head? It's called the fontanelle, a flexible gap that helps the skull adjust during birth and gives the brain room to grow. Underneath, just a thin layer of skin protecting the brain and blood vessels. Normally, it's slightly sunken, but if it bulges, it could mean high pressure or illness. Don't worry, it closes on its own by 18 months. וואי. מאוד רציתי לגבי פה. אם אתה רוצה יש לנו רק לסתות על זה. עוד מעזות שנייה מגיע. עוד שנייה. אנשים באים סוודר. ועושים ככה, עד למעלה כזה, והסוודר נקטע כאן. או קפוצ'ון כזה. ואז התפילים מתחת לשני הזה. וזה בעייתי. זה כבר לא יוצאים לקרומן זה שם. לא רוצה קצת לפתור מאחורה, זה כנראה יבדוק טוב. אבל תקזימה, איפה שאין שני, זה ממש גרוע מאוד. עושים את זה בדבר הזה. זה מהחולצה ממש, אתה יודע, החולצה, אחת מהחולצות האלה שלא זז, אז זה איפה שנכנסים לבעיות. אבל לדעת הזה, יש המצאה כזה עכשיו, כנראה, הייתי מודע. You might ask why? For the tefillin to fluctuate. Every single one easy access. But no, I was thinking this is great for taking your blood pressure if you're a businessman and you need quick access, or you just want to show us a quick bicep. But you can't even tell. It's incredible. It's actually called a tefillin jacket, the phylactery jacket. You can't even tell. I'm all zipped up. תקשיב לסיפור בואי לימון, שאלת גם רבים אחוז. מי שיש לי שני ראשים, אחד שיש לי שתי ראשים, ואיזה מניח תפילים? האם צריך להניח בימין דווקא, או בשמאל, או מעלי, אתה עושה צחוק ממני, או כלי, דרך מגולוס, תוף מכאן, או שווה לעלות שם טוב. מה אתה מדבר? למה אתה שואל אותי שאלות? הרי זה לא מציאותי מה שאתה שואל. יש מושג של סיאמים, ראינו כאלה, זה שתי תאומים שמחוברים, יש להם שתי גופים, מה שפחות נפוץ זה בן אדם שיש לו גוף אחד עם שתי ראשים. וזה גם אמר שהיו את התאומות נמצאים, ורבוי נגיד לא מאמינים, יש די, תשים את זה בזום, יש בזום, את התאומים המנורות, לא ללמוד את זה עם רב. אני אישית חושב שהסרטונים של everyone הם ביטול תורה, אבל אני מוותר לאח שלי. אז רגע, ממתי אתם לומדים את הדף איתנו? מאז מסכת סוכה. איזה יופי. ובאיזה מהירות אתם לומדים את הדף? אני שומע על יהודית אחת, אבל הוא אוהב לשמוע על יהודית שתיים. ומה אתם עושים ביום? והוא מציל בבריחה השכונתית. יישר כוח, אפילו כאן אני לא עובד, יישר כוח, תודה. רבוי זה פעם ראשונה שאתם רואים אותם כאן, הם כל לילה בזום איתנו, כל לילה, ממש. נפלו, או מספר את הגימור, לוי כעס עליו
בן אדם על פלייבוי ואומר לו, תעוף מכאן. אז האוכל לא עושה עוגה, ופתאום נכנס בן אדם, אומר לי, תסיעה לי ריקו, דיסלי פלייבוי של. בלתי פרולט. Yo, dog, what was that thing with the 800-588-2300 Empire and all that? Riser. Yeah. Yo, what was that? What was that second documentary we were watching? SNL documentary. Oh, okay. Why were we watching it? I didn't know it was playing. Oh, okay. Did you fall asleep or something? Yeah, was it on for an hour? It was on for a long time. Like, enough to confuse me to be like, he must have fallen asleep. Yeah, sorry about that. No worries. I mean, I can't say that Tron documentary was like the most exciting documentary ever, so I understand why you fell asleep. No, I wasn't too. It was a little too long, but maybe a little bit. I thought it was interesting. Like, I did like it. It was the worst thing I've ever seen. I thought it was beautiful, from like a graphics perspective, and even though it happened 47 years, 44 years ago, or 45 years ago or so, it still looks futuristic to me, and there's a lot of beauty in it, and I mean, like, how they use computers, and like just some things that stuck out to me, which you may have heard or may not have, that it wasn't allowed to be up for the Oscars for best special effects because the Oscars at that time felt that they were cheating using computers, and I really think Tron probably is one of the most underrated films ever. That it just hasn't really been that embraced by Disney, I feel, either. I mean, they've done like the other Trons and stuff, but they've never like doubled down. Like, I don't know. It's like there could be a love story in it. There's the futuristic aspect of it. It's just a wild environment. I just really like that. The setting of it, whatever that world is, and like how there isn't a sun, and it's just so futuristic, but yet retro, and that's what's really beautiful about it. There's almost like a liminal space of it, where like there you don't know where the backdrop ends, and yeah. What else did I think was interesting? Well, the lady who was in it, she didn't own a computer till like 15 years later. And she was playing, or maybe like 20 years later, and she was playing a computer, and how they were doing that. It makes me want to watch the original. Just how they were making all the graphics. Go ahead. How long after the first one did they didn't drop a sequel to that? No, I think like in the 2010s was the next one or whatever. And Didn't it deserve, like, did it get very popular at the time? it was my part, but I think it was really expensive to make, and Disney, like, at least from an executive point of view, they didn't want. I mean, I'm not going to lie to you. It was before I was born, so let's just look up the answer to that question. Yo, why didn't Tron get a sequel sooner thereafter? And what was its reception? And like, isn't it like really underrated?
שיעלה אותם בפצע. הוא לא רוצה את הלחץ של החוצה, לפעמים אתם מכירים, לפעמים שזה... And one thing that the director said, or the actors maybe were talking about is like they're basically like acting on like a green screen, basically, and like they had to imagine where they were and what was happening in the scene, and that it was like actually challenging to do that because there's no reference points or whatever, but that was like one of like the first films to do that sort of work, where it wasn't like just all shot live, but then in like the future, like today when they're shooting movies, I'm sure they're still doing a bunch of filming that way. Perhaps. So Tron did not have a theatrical sequel for 28 years because the original 1982 film was only a moderate commercial success at the time, and Disney was in a financially precarious position following Walt Disney's death, lacking the stability to support a new sci-fi franchise. Tron Legacy 2010 was released to mixed critical reviews and underperformed commercially, grossing approximately 400 to 410 million against a 150-170 million budget. It is widely considered underrated today because its lavish visuals and Daft Punk score were ahead of their time, but the film suffered from a thin plot, underdeveloped characters, and lack of thematic depth that failed to justify a direct sequel. Delayed sequel. Disney shifted the live-action strategy toward remakes and acquired IPs Marvel, Star Wars, after Legacy and the flop Tomorrowland made them risk-averse. Reception. While Legacy was a cult following, its box office return was deemed insufficient for Disney's blockbuster ambitions, leading to the cancellation of Tron Ascension. Underrated status. Critics and fans view the Tron as visually stunning but narratively hollow film, narratively hollow film that was unfairly shelved due to corporate mismanagement rather than artistic failure. So, corporate mismanagement, not artistic failure. It seemed like, the designers were like, we would get executives who would come into the room and they'd be like, are you guys sure that you're going to be able to get this? And they were like, oh yeah, we'll be able to get it. And then the executives would leave and they'd be like, boy, we hope we can get it because they have a lot invested in us. So yeah, I just Tron. Yeah, Tron. And in post-production, they really had to do each frame like 12 different overlays of like different film, and it's like it was super time intensive. They didn't really package it. It seems like it was like the first movie to utilize like real computer graphics in such a big way. Let's look at the first computer graphic movie. What is the first movie to ever use any kind of CGI? You know that it's like the one with like the hand scene. Vertigo, 1958 was the first feature film to use CGI. How was it able to use CGI in 1958? Featuring abstract computer-generated spirals in its opening credits created by John Whitney using a World War II anti-aircraft targeting computer. While Vertigo was the first to use CGI in a film's presentation, other early milestones were Westworld 1973 was the first to incorporate CGI in the actual storyline, using 2D pixelated graphics to simulate the robot gunslinger's vision. Star Trek II: The Wrath of Khan featured the first completely computer-generated cinematic sequence depicting the Genesis effect on a barren planet. And Toy Story was the first feature-length film made entirely with 3D CGI. So I want to see this Vertigo CGI Vertigo 1958.
צמר, חייבים להיות צמר, אז מה קורה? הנה, some stages. I guess it's the title מה sequence. קורה? יש רק שלוש. רק שלוש. האם הוא עובר על שחים? אם יש לו 4 פעמים את המצווה של ציצית, זה לא בעיה. תורה אומרת. Oh, okay. אבל אם לא תמיד זה, ואתה יוצא ככה, אתה לובש את זה. Oh, that's baller. אבל לא שחים. All right. In the meantime, wow, like one of my favorite things to do is watch documentaries with you and keep one eye on the documentary, both ears on the documentary, but also be drafting like essays for publishing or blogs or whatever. And the topics, like some of the topics that I use are things that we've discussed. And so it's interesting to be like, what do you call that discussion that we had? So the thing with toothpicks, remember how like I'm an advocate for ending the use of toothpicks in food? Yeah. It's called the latent hazard problem and ready-to-eat food design, rigid fasteners in sandwiches, and the boundaries of products liability doctrine. That's like how it is in a fancy way. And then I put in there like alternatives, reasonably accepted, reasonably accepted alternatives or whatever was like stevia or like candy cane material. So I think that's baller. So you have assisted the world in becoming safer. I wrote a bunch of them that's just been bothering me. The attention economy and the governance of intrusion, rethinking spam and advertising, the utility decline of progress feedback, informational sufficiency, and epistemic duty in modern interface design. What is that? That's like, I can't stand when something is telling me it's downloading, but it doesn't give me a timetable. I can't stand that. The next is gatekeeping, opacity, and iterative evaluation, rethinking finality in modern selection systems. That's just fancy talk for bans should not be like forever, and gatekeeping shouldn't be anonymous. Next is shadow banning, visibility filtering, and algorithmic governance, and category transparency for digital platforms. So that's just like, I don't like shadow banning. Next is permanent digital platform exclusion as disproportionate private governance, a private law analog theory. So what is this? This is you shouldn't be able to ban people for life. The next is the latent, the ready-to-eat food thing. Then the next is moissanite and the reconfiguration of gemstone value, optical performance, market structure, and legal fiction of diamond liquidity. There's a kind of stone, I don't know if you've ever seen it, moissanite, that is arguably more beautiful than diamonds. Diamonds are harder, but moissanite has more of what's called fire. Like, it's beautiful. It's like a huge rainbow. And I think moissanite's going to be really big in the future. And then next is bodily integrity of the child toward a federal prohibition on corporal punishment in federally funded institutions. So basically, I think it should be illegal to beat your children. And then I published today 2 others, one accidentally, but it's fine. One is rethinking police use of lethal force toward a presumption against firearms and the duty to develop reversible alternatives like tranquilizer darts. I always talk about that. And then the other is platform due process and the governance gap in digital infrastructure. So this one's on like how YouTube and Instagram and stuff have become they've become like employers, but they're not treated as employers, and they need to be evaluated in terms of their behavioral rules and interpretation and enforcing compliance and adjudicating disputes. All that stuff's important to me. So what I do is I'll take like a subject, like the toothpick subject,
I'll go to ChatGPT. I'll say, make this into like a law review. Come up with the most Harvard. You know what? That's funny that you say that because I do. I say just write this like a Harvard Law Review article, and it does. That's funny that you said Harvard because that's exactly what I do. And then I take that and then I put it against Gemini, and the Gemini usually evaluates it like a 9.8 or 9.9. And then I'll take that, go back to ChatGPT. ChatGPT will say, you know what, those are really good points. Let me redo it, and then it gives me 10 out of 10. And then I take it back to Gemini, and Gemini says it's 10 out of 10, and then I publish it. I did a thing at one point where I was taking it to every single one of them and trying to get them all to say 10 out of 10, but it ended up being like one of them would say 10 out of 10, the other one would say 10 out of 10, another one would say 9.9. So I'd go and get it changed. Then the first one would go back and say now it's 9.8, and then the other one would say it's 9.9. It was just like, dude, it's so good already that nobody's going to debate this. If you get two AI models to agree, like at 9.8 or above, no human is going to be better than that. So anyway, I got that going for me. It was nice. Flawless AI argument. 100. Well, I think it's just absolutely brilliant of writing essays that way. Yeah. I was gonna ask when you're talking about the homework thing the other day, like no homework or whatever. Yes, sir. I mean, this has been already happening, but I'm curious if it'll be like just like the way of the future. Because it isn't better for the environment technically, but there might be some science as to why it's not. But potentially hologram technology would like solve the issues or whatever. But like just the overall idea of like all these different people are basically forced to commute to school. Yes. And we've had like computers for a while. We've had I could just technically just watch like recordings or whatever. So why and arguably class can be more distracting. So do you think that commuting to like why wouldn't it just be all digital and remote and like work from home? So you're saying why don't we just advocate for digital learning as opposed to in-class learning? Yeah, and some people do high school and their whole school work online. It's not like people haven't done it or university. It is a thing. And I get like if you're in like if you're taking wood shop as a course, you can't really do it online. You need like specialized equipment or something. But like Yeah, there's just I mean maybe that's a good. That's probably the reason why you have to go into the first place potentially. It's like physical hardware that you need from the school. there's a social aspect of school that's probably still beneficial, and the big thing is who's going to watch the kid if they're at home. You can't have like a 7-year-old just looking at a computer all day while both parents are working. So school provides like a babysitter effect that's important. I mean, I feel like the kids less likely to get into trouble at home, but then potentially, yeah, they'd skip school and then meet up. Yeah, what are you talking about? You can't leave an 8-year-old kid at home without parents and expect them to be logging into a computer and stuff. They're just gonna quickly just go and turn the TV on. Well, set up cameras and a punishment system. I mean, even still, you can't just leave children unattended without a babysitter. It's illegal. Yeah, I guess. Yeah.
Like I that's mean, you could. It's not like illegal to do it. it is illegal. At least in California, I think it's 12 or 13. You cannot be home alone without a guardian or parent or an agent of the parent, basically a babysitter, or a sibling, or a sibling, or an older sibling. What were you saying? It's not okay. So, what do you do if your both parents work 9 to 5 jobs and the kid gets off school at 3? Yeah. So usually, what happens is, I think it's like there's some kind of window where like a child is allowed to be unattended for a certain amount of time, but in that kind of case, you have after school care. So the kid doesn't get off at 3. They go to what's called after school care, and then the after school care goes until 5. Okay. So the child is not allowed to be at home unattended without a parent, and so the parent works 9 to 5, gets off at maybe 5:30, and the kid's got study hall or after school care, depending on their age, and then gets picked up. But that's so they're not home alone. I mean, do you necessarily agree with that, though? You cannot have children unattended. So No, I know, but that's the rule. But do you agree with that rule? yeah, for the safety of the child. If not, kids are going to get into lighters and touch the burners on the stove. They're going to burn down their houses. They're going to get on the computer when they're not supposed to and get on to places where they're not supposed to. Yeah, that there's a. I mean, you're basically. I know you're just raising like a question, but like, why? You're basically like, well, why are parents even necessary at all? I mean, that parents have a major role in the life of a child, in particular, keeping them safe. I mean, like, No, I agree if you're like super little, but if you're like 10 years old. Okay, I mean, so maybe now it's worse it becomes you're going to be even now, more devilish or whatever. no now it becomes subjective. Now it becomes subjective. Okay, so are some 10-year-old kids left alone? Fine, absolutely. But that's why they draw the line at 12 or 13, and that's more a modern innovation. Because when I was a kid, you could be left alone at any age, and your parents might get like if something happened to you, they might get a visit from Child Protective Services, but chances are, if it only happened once, they weren't going to take you away. But today they would consider that to be a lack of supervision, and so the way that it works now, especially in single parent homes, is a child has to go to some kind of after school care until whenever the parent gets home. And that isn't to say that sometimes parents just neglect their children and then the kid gets taken away and put in foster care. That does happen too regularly. But generally, a parent gets up maybe at 5, gets the kids close together and everything. The kid's up by 6. The kid hits the bus at around 7. The parent goes to work. It has to be work around 8. Parent works 8 to 5:30 or so. The kid's at school from 8 to 3:30. After school, the kid may take the bus home if they have someone to watch them at school. Sometimes they go to a friend's house. Sometimes a neighbor watches them, and that's all fine. Maybe a grandparent or sibling or something. But if there's absolutely no one who can watch them, then the child goes to some type of after-school care for anywhere between 30 minutes to an hour and a half until 5 or so. And then the kid is required to generally cannot just leave. They have to be signed out by a parent or guardian or somebody.
But under certain circumstances, especially in some areas in some states, the laws aren't as strict, and the kid can walk home. But it's becoming police are becoming very strict on this. I saw a report of a lady who got arrested. Her kid walked like 2 blocks away or something to go get some milk, and somebody called or something and said, "Hey, there's like an 8-year-old kid walking to go get milk or something." Like, maybe not 8, like maybe older than that. And they went and arrested the mother. She was like, "He's just walking on the street. What's wrong with that?" And they're like, "You're not allowed to do that." And she's like, "He was gone for 15 minutes. Like, you mean I can't just have a child go get milk at the store?" And they were like, "No." And it made news. She was like in shock, and many people were too, because the comments were like, "I used to go run errands for my parents," and yada yada yada, all of that. And I literally can't walk outside. yeah, well, the thing is, not unsupervised under certain ages. And again, it didn't used to be like that. The idea, I mean, you used to just be outside until the streetlights came on, and then you come home for dinner. That used to be the rule. But, or I shouldn't say the rule, but tradition. And now, police many times don't have anything to do, and people are very suspicious of what's going on and don't want to see children unattended. And the police are very strict on these things. So, and then Child Protective Services gets involved, and then there's a very good chance you can lose your children. And then you have to go to court and maybe get an attorney to go fight back for your children. It's a terrible system. The system many times will take a parent will make a mistake, like whatever, like you had your kid go get some milk and was gone for 15 minutes or whatever, and the state will take that kid that was in a loving home with a loving parent or parents and move them to foster care where they could be abused, they could be molested, all kinds of things, and think that that's a better system for them, and it absolutely is not. And the parent will fight extremely hard to get their child back with good reason. There's no multi-strike system. Usually, usually there is some type of multi-strike system, depending on the severity and whether the state sees the parent as being a danger to the child. Like if the child is complaining about being abused, the state may take the child in the first go round. But if the state evaluates the child and sees it, like they evaluate a few different things, like is the child, do they have adequate nutrition? Do they have education? Do they have a comfortable place to live? Do they have a bed? Do they have clean clothes? If they see that those things are being addressed, then there's a far less opportunity that they're going to be taken away. But if the state sees that they are malnourished and that they're dirty and that the house is dirty and that they aren't going to school, then there's a good chance that the child will be taken away. And there's even the opportunity or the potential that the parent will be taken to jail for child endangerment or child neglect. And so that's why when you're a parent, it's like of extreme importance that you take care of your children. Do you think high school could be automated online? Well, in many ways it already is. At the high school age, you're already 13, 14, 15, 16 years old. You're allowed by the state to stay at home alone. And do I think it's beneficial for the kids? I think it can be much more efficient, but it's terrible for social interaction. And I've met kids who were in here, and they're like, I went to school online or whatever.
and they talk. Many of them say bad things about that. That they didn't develop friendships. They didn't develop relationships. They feel awkward when they're interacting with people in real life. They just missed out on a lot of the social cues that you get when you are dealing with people one on one in real life. But I do think that there's some benefit to the avoidance of much of the drama that can happen in schools, and but I mean that's where the fun. That's where being with your friends and stuff. That's fun. Playing sports is fun. Uh, Talking in the lunchroom or whatever is fun. Recess and breaks, those are cool times. You build bonds. You learn about people. You learn about behavior. So like, there's a lot of learning that takes place outside the classroom too. I mean, if you're doing all your stuff online, you need to like substitute the social aspect with something else, That's true. like other social That's true. environments. I knew a lot of kids growing up. Don't go outside anymore. I knew a lot of kids growing up in, usually because of religious reasons, they were homeschooled, and those were some of the smartest kids I ever would deal with, because their parents, or like usually their mom, was able to get everything done in like 2 or 3 hours that would take you the whole school day, and um, to ensure that the kids got adequate social skills. They were involved in sports and extracurricular activities. They were taking music lessons. They were still interacting with kids, but they just did not have they just weren't in the school. But those kids did not have the same friendships that the other kids had built, and so many times they were seen as outsiders. That eventually would wane, and they would be seen as part of the in-group, but it would take time. Just the fact that if some kid says to you, what school did you transfer from, and they just say I was homeschooled, immediately there's like this confusion. But if I had children and I had the means, I would absolutely homeschool my children and then get them involved in other activities. And at least when they were young, I've seen it as a teacher. Much of what you do as a teacher is ensuring that other kids are doing what they're supposed to do, and that could be a waste of what you want your child to do. Like for instance, even small things, like for instance, taking of attendance. Okay, so we have to take attendance every morning, right? All right, so let's say there are 30. And sing the national anthem. Yep, And listen to announcements. That's all true, absolutely. So that's like 30 minutes worth of stuff that you're doing. That if your kid is at home, they don't have to do any of that. Their attendance is there. They don't have to wait to hear, the A's and the B's and the C's and the D's and the E's and the F's. And the F. They don't have to go through the alphabetical list of kids' names. So right there, you're gaining time, and you don't have to worry. Like if a teacher is disciplining another kid, that's a waste of your kid's time. If the teacher is even just like needs to go do something, maybe needs to talk to another teacher, then it's just a waste of time, and the kids are just going to be whispering and doing whatever. So all in all, I know for a fact I've seen a lot of kids, both boys and girls, who were homeschooled, and they were at a significant advantage in some ways, but socially and such, they needed a little bit of time to become part of the in group, and I knew some kids
who were homeschooled for all 12 years of their school, and they um, you would expect them to be like the smartest kids in the world, but they were kind of just average. I don't want to say average, but like they weren't like extremely smart either. Like there's a certain level, like you're gonna be as smart as your parent is. And if your parent isn't like overwhelmingly smart, well, then your kid probably is not going to be. That's where school can make some differences, because you can get some teachers who are extremely smart and can teach those kids more than just what the parents can do. But in terms of the attention that the kid's going to get, there's nothing better than homeschooling. Yeah, I mean, it's like a one-on-one tutor. Do you think that taking like a complete university course online, it's just like very like easy to cheat and get through it that way? Yeah, I do, especially with AI now. Yeah, I mean, it's like a lot of things. I mean, I put out, like, I'm not allowed to publish them because I can only do 2 a day, but like these blog posts, I put out like 10 Harvard Law Review, like really good articles that could be published in Harvard Law Review today. And that was in an hour of a documentary. Like, we're at a point where even the best lawyer in the world couldn't even put together one of those, let alone 10 of those. In my own way, I'm like 10 times better than the best lawyer ever in terms of what I want to write for, like, legal briefs. Like, there's just no competition. So if you're looking at doing any kind of written work, it's really very easy to cheat. Now, I've seen what schools are doing now, and I did this as a kid. We had oral exams where you had to discuss the topics orally, and I see that's what schools are doing now because so many kids are cheating with written exams. And oral. Do they force you to do a test in person instead of doing it online? Yeah, so the way that it worked with when I was in school was the teacher would ask you a question on a topic, and you had to answer it orally. You couldn't look at any books. You had to prepare yourself as best as possible, and there was nothing written, so you had to be able to convey the answer to the teacher from memory, and that's how it's being done now, because there's really no alternative. Anything that's written is like all you have to do is take the question and put it in ChatGPT, and kids realize that. So to avoid that type of cheating, teachers are now saying you have to provide the answer orally, and you'll be asked, you'll be given a test orally. And my oral exams were like an hour or two, once or twice a year, and they were difficult. But it was like a different way that your brain had to be formed. It was like I didn't just have to learn how to write well and like do mathematics well, but I had to be able to describe this stuff to an adult, and I couldn't look at notes or anything. I never had any of those style tests, but I don't know what online courses or university courses are doing to stop people from cheating. Maybe some of them have. I mean, it's hard. You can't just like force everyone to like fly in from all around the world to do a written test. Well, I can tell you, when I took and passed the
project manager exam. It's to become a project management professional. I was watched on camera, and I couldn't move my eyes um, away from the camera. When I took the exam, it was during COVID, and so normally I'd have to go to like a proctored place, but they allowed you to do it online. But I had to show the camera around my room, and What the hell? yeah, so they had to get like a 360-degree view of my room, and if I looked anywhere but the camera, the proctor could see that and would say like, keep your eyes straight on the camera. And at least with the project management exam, it's considered one of the more difficult exams um, in the industry, and um, in just all of computer science and management. And one of the reasons why it's so difficult is because to become a certified project management professional, once you're certified, you're not allowed to discuss the format of the exam, like in specifics. Like, you can't be like, oh, the questions were like this. You're not allowed to do that to ensure that the test maintains its difficulty. And the questions are like unlike anything I've ever seen before. But the thing was, all the preparation materials, uh, they were they weren't like, hey, take a how would I say it? Like here's a practice exam. There aren't practice exams because the PMI Project Management Institute is really strict about what can be published about the test. It's all because they want to like limit the amount of project management professionals that there are, and not to say that they don't want more of them, but they just want to make sure that someone just doesn't learn how to take the test really well and is able to pass the exam. They want to make sure that people follow the correct procedure. And I was They teach you everything you need to know, though, to pass it. no, they didn't. That was the interesting thing. I even took the courses from like his name's Cornelius Fisher. He's like the president of the Project Management Institute, and I would listen to his courses for like a whole year, and that was okay. But the thing that was best was there was a software that I got, and this software had like 1,600 questions or something that were similar but not exactly what the project management exam had, and this and I just would drill myself on those questions. And even though when I took the project management exam, when I took it, the questions were different. I understood because I had just taken the practice exam so many times. Like, it wasn't even a practice exam, but it was like practice questions so much that I was able to pass it. So, like, to give an example of what the question is, like, to for any project, there's a 56-step process, basically, and it changes, like, according to the like newest, most recent iteration, it's like 56, but like prior to that, it was like 51 or something like that. So there's everything from like scope to close, like basically like the scope of the project to the close of the project, and questions would be something like. Okay, so I don't know. Sally has a project for developing a kind of software, and has a proposal to her her constituency. What does she have to bring to her organizational meeting? And
you'll have like a list of things. Like some of them would be like the scope, the the people involved, the timeline. exactly that kind of stuff. But one of those things will be like incorrect, like it shouldn't be in there, and the proposal, um, and like that's how they would throw you off. And uh, the preparation test that I took, um, that was really good at doing it. But I would, if I would have just listened to the um, the podcast like the whole time, I still probably wouldn't have passed it because it just wasn't sinking in. Like I guess that was the thing too. It wasn't sinking in that much to me. But keep in mind, I was running a business at the same time, so I couldn't really focus on it. I was like managing employees and stuff, and this is just something that I did in my free time. Uh, and then another aspect of it, which was a huge thing, was the math element of it. So there's a huge math element of it, huge in preparation, huge. It's supposed to be like 33% to 50% of the test is math. And then when I took the test, I found out. Oh, and the other thing was, it was a lot of, it was like 50 or so equations. Like the equation part was really in depth. And then when I took the test, I saw there was no math on it. And it was like, no flipping way. These guys just bluffed the math part of it. Now, apparently there used to be a math portion of it, but at least on the version that I got, there was no math. And so it was like, I could have been really bending over backwards to do the math part, but I think they just got rid of the math part. But it was unlike any exam that I have ever taken, where they were so strict on what I could do on the test. Like I've taken tests at locations, and I've had proctors before, but never was the proctor like, you can't look off the screen for more than like 5 seconds, or you would be disciplined. It was like, wow, this is so big, brother. But they, and then like there couldn't be anybody else in the room. Did they provide the cameras, or was it up to you to have 24 cameras going 360? No. I'm already perfectly set up. How many angles do you think? Yeah, no, exactly. I can tell you this: I had televisions, and they told me I had to cover up the televisions. So I had to put towels over my televisions and any other monitor that was there. So, but yeah, it was just a kit. Put like a phone behind the camera or something. Yeah, I mean, you could do that, but I mean, how are you going to move it? Also, or just like giant like notes behind the camera. Yeah, I had something like that. Not to cheat, but I had some kind of like document, and they said I had to cover that. Like they were really thorough. I had to cover the televisions. I had to like turn over some notes or something that I had that wasn't even related, and it was just like a pamphlet or a flyer or something. And what else? My hands had to be in sight. That was one. Your hands couldn't be like anywhere but the keyboard. They had to be seen the whole time. They were checking your mouth, your face gestures, and they basically just. Are they looking at the screen? Oh yeah, and the whole screen is recorded as well. Yeah, so every aspect of the screen is recorded. And is there any way to cheat other than rigging yourself, like looking at the screen during the test and clicking the buttons and then hijacking the feed and injecting that feed onto it? Yeah. Oh, another thing, they checked your ears for earpieces. Yeah, there you could cheat. The way that I thought you could do it at the time, but this didn't really exist because I passed the exam like 6 years ago. But you could have like meta glasses, but I'm sure they're onto that now as well. That was another thing too. I think I had contacts in at the time, but
maybe I didn't. And they said, I don't think I think I did have glasses on. And they made me take my glasses off and show them to the camera like they were normal glasses. And they weren't, they weren't like Google Lens glasses or anything. I do kind of remember that. But how could you do it? Um, yeah, I was trying to think. Um, the and How do then they check for your earpiece? They asked you to chuck your ear in front of the camera. you had to turn right to left, and they had to see your earlobe or your ear canal. Um, but they do make really small pieces, earpieces and stuff that you could use, I guess. But that wouldn't really help you that much. Are they listening or only like watching? No, the microphone's on too. Yeah, so you can't have anybody else there, and if you talk with anybody, then then the test ends. And at least the PMI Project Management Institute says that you can only take the test like 3 times in 16 months or 18 months or something like. Um, and if you have like an internet outage, the test ends as well. Like even just briefly. So like let's just say your internet disconnects just for a second, and you're done. Um, that's why they say you can take the test at a proctored location as well, and you have to pay for it. I mean, it's not like overly expensive, but it's hundreds of dollars because you have to pay for all these people. I'm trying to think of what else. I was trying to think how I could cheat at the time, or how someone could do it because it was like, wow, if you're gonna go through all of these requirements, I wonder if it is possible. Yeah, I remember. The idea was to have a camera that's like a hidden camera behind you or like in your clothing or something so that it can see the screen, and then you could have a device like I've seen this happen in like Las Vegas documentaries that basically haptic feedback to tell you which A, B, C, or D, whatever choices, and then to move on to the next question. But that's about the only I way. mean, right now it'd be possible with like machine learning and stuff, but decoding text from like a tiny, shitty, like little spy camera. That's that's true. And It wasn't that long ago you took it, right? it was like 6 years ago. Okay. So all the tech, I mean, we didn't have large language models, so that would be new. Um, and they change the test every like 2 years or something, so I'm sure it's different now and it's more difficult. Um, and especially with LLMs, that's going to be the first thing that they're going to do to make it different. Um, and there was another thing too. You had to down. Oh yeah. I had to buy a whole new computer to take this test. Because you had to download a certain software, and at the time, I just had like Chromebooks, and I did not have. You couldn't install the software just like on a browser or anything, so I had to buy a special computer just to take this test, and because the software locks up your whole computer and gives them the ability to be able to view it. It's like a thing that like you restart your computer and the only thing you can do is use this software. You can't use anything else. And it's very nerve wracking. You're like hoping like your internet is fine. You're hoping nobody knocks on your door. I remember when I took it, I put signs all over the house to all my roommates. Do not bother me. Do not bother me for like the next 3 hours or whatever. And when I passed, you find out you passed right away. I was yelling and screaming and running all over the house like Macaulay Culkin and Home Alone. I was just so happy because it was like I'm official. I've been waiting a whole year to do this, and it was a great feeling. I remember I emailed all my rabbinical colleagues, and they congratulated me, and it was just a really great. It was a really great feeling because it was just like a difficult process, and
I just remember being like, okay, well, I bought this computer, and now what? Like, uh, I mean, I still need it. I didn't need it anymore, but I mean, I used it. It's a computer that I still have right there. But it was just interesting to me that like you had to really prepare for this thing, and it was a test too that like some tests you can just go in and take, and if you're smart, you can take them and get them. This was not that kind of test at all. This was a test that was very technical, and um, you had to know how the questions worked, as opposed to just like it being logical. That's what I recall. Um, and and then once I took it, it was like all that information was just like drained out of me. I didn't need it anymore, and I could go. And then right from there, once I got that certification, I had jobs pouring into me because once you have that certification, it's the highest level of a project manager, and everybody wants it. When they are looking for a project manager, they want a PMP, which is like the thing that you can put at the end of your name and everything. And I had jobs lined up. Like I had my pick of the litter for positions, basically, and recruiters who, because like it's a lot easier to get somebody hired if they're like a PMP. It's like the difference between like a medical doctor and like somebody who's just like who doesn't have that certification or whatever that distinction. So Did you work on any project management jobs? Oh yeah, free. Like that's what I did right before I did. I streamed one entire year of being a project manager on this stream. Um, that was the first year. Yeah, I worked in healthcare, and I worked in uh, with like I don't want to say that. Well, like let's just say like the biggest retailers in the world, and also what other projects? I completed a really big project for Israel, and The country? yeah. So basically, the Israel was transitioning to um, integrate with this organization, very like a huge company, and um, we needed to like standardize all the practices, and we had like a timetable that we had to meet, and I was able to like so fortunately I did such a good job on this. Um, and on this project and the delivery, everything came in just perfectly. I even made videos like I'm like I can't believe that that this project is going to have such a big effect for Israel, and uh, everything went so smoothly. Um, and like when you're dealing with like an Israeli client, it's a little different. I mean, everything's different, but like even just like the thing that like stood out to me was like of course English is left to right and Hebrew is right to left. And when you're like copying and pasting things in Excel, you have to be really delicate about that because it'll throw things off. And so I was able to use my Hebrew knowledge to ensure that like I could keep the project organized, especially in Excel, because like what I was as a Scrum Master, basically, in addition to project manager, someone who would help lead the development team and just one moment. And and I was it's not like you're doing it by yourself. You have like 30 people watching you simultaneously to make sure that all the changes are made correctly and that you're leading it professionally and everything. So
I just recall like that I did that really well. And then I led a project for Canada. I was like a North American uh, ombudsperson. So I did a nursing project and a healthcare project, but like primarily for like it was primarily for healthcare. I had this. It was Israeli integration, and then I did a project for some European stakeholders, Middle East and Europe. That's known as EMEA, Europe, Middle East, and Africa. Did I say Europe? I meant Africa. Europe, Middle East, and Africa. So that's known as EMEA. And then I had uh, more technical projects, software development projects with North America and consumer goods, and then a Latin American project with Argentina. And I would do all of this from like 3 in the morning until like noon, and then I'd go play golf balls all day. That's the first year of my streaming. That's how I got into streaming. I would do my work, and then after work, I would go hit golf balls, and I would want to see what my golf swing looked like. I never had the opportunity to do that. And I would make jokes to myself on the just because I'd slice the ball or hook the ball or top the ball or whatever. I thought my future family might think these are cool videos. I'd go home, I'd upload that, and then eventually it just took too long to upload. And I figured, you know what? I'm already on camera for like 8 hours for work. And then my synagogue schedule and synagogue classes already went online for at least a couple hours a week and every day. Because like I would still go to synagogue in attendance, but we couldn't have like the normal amount of people there because of 6 feet and all of the protocols and everything. And then I just figured, you know what? I'm already like on camera so much, and I went from being someone who was very I don't know if it's shy of being on camera, but just uncomfortable being on camera all the time, or like for long periods of time, to that. I shouldn't say that. I worked in financial institutions, like as a teller, and I would be on camera for 8 hours. But it's different. It's different when it's like somebody's watching you live. Like being a teller, I would be on camera, but it was only if they had to evaluate what I was doing to make sure I wasn't making a mistake or something. Would somebody actually view the camera, view the tapes? But in this case, you're being watched live, and then I didn't really know how to do the whole YouTube thing, and it was like fall of 2021. I started, summer 2021, I got a bunch of GoPros, and then I would just GoPro my whole life, even sleeping. But I did a lot of IRL streaming, or IRL like home videos or whatever, of like all the touristy places of LA, and I wanted like archives of those, and then I would upload all that, and it was just taking too long. And frankly, I was getting throttled by all of the uploading that I was doing. That I figured, okay, there's got to be a better way. So I guess that's why people stream. And then fall of 2021, I started streaming, and then I got a different contract, a higher contract for more money at the same organization. It was essentially a promotion, and they had proposed to offer me a full-time position. I was going to have to move to Georgia, and I didn't want to have to do that. And I had made, I was making 6 figures, and I was comfortable with it. I did that for another year and had enough savings that I figured, okay, I'll be able to not necessarily retire, but work as a contractor as I need. If I ever need money, I can just do little jobs here and there and be comfortable with that, so long as I don't
so long as I limit my spending, and then I was able to do that. But there were just some other aspects that I really had to cut some things, like a car, like insurance. Well, like I sell insurance, but like car insurance, because I just wasn't using the vehicle, and then like what every now and then I'll do some contract work for somebody, but that's only when they really come to me. I mean, I know what my budget is every month, and if I stay within my budget, I'm okay. And I have all of that, all the finances that I have to thank for the project management professional exam. It's something that was really great for me, and it took me from being just like a project manager. Anybody can really say they're a project manager, but that was immediately I was making like hundreds of thousands of dollars. And when you do that, um, it's like life. In my way, it was like life changing money. So the the PMI, anybody who is watching or if they hear this, and you don't know what you're doing with your life, go be a project management professional. Immediately, the base salaries are like $180,000. Oh damn, that's baller. Yeah, exactly. And That's a lot of money. that's base. Like a normal project management professional might make like, or a normal project manager might make like 100, 120, sometimes 80, just like depending what maybe lower 40. It depends. Like anybody can do that. But once you get that PMI certification, it's probably closer to $200,000 now. And like my contracts were more than that, and um, that's how I've been able to do this. Like by making a lot of money and just not blowing it. Damn. Baller. Or dead. Do you think how close would you be to passing the bar exam if you had to just take it out of like the board? I would have to study for it. Anybody would, but I would be in the top 1% of people right now to be able to do it. What do you mean? So I'm talking like the California bar exam. We have anywhere between 3,000 and 5,000 people in California a year who do what's called reading toward the bar, where they don't have a law degree, but they learn under the tutelage of an attorney. That's what Kim Kardashian's trying to do, and basically with enough experience you're eligible to take the bar exam. And I have a lot of law experience. Many of my rabbinical colleagues are lawyers. A lot of my yeshiva, my Jewish learning is in law. And so with that combined, I would be in the top 1% of candidates to take the bar exam. I have a lot of friends who are lawyers, and I certainly considered being a practicing attorney, but they don't make as much as I make in tech, or didn't. I mean, many of them don't even make $100,000. It's not what it once was. The California legal market has become extremely saturated, and that's why only 50% of California lawyers actually practice law. Oh snap. We're done. I mean, you can make a lot of money. Like my uncle, the NHL hockey league, right? Of He works course. for the NHL Hockey Players Association. NFL or And he makes NHLPA. yeah.
he makes like crazy amounts of money. Right. But No doubt. And if you're a partner in a law firm, you have the opportunity to make millions of dollars, but that's just not the norm. And the hours are really long. It's extremely corrupt. So, and what the not shop, as chill. You get like work from home, right? streaming. Well, yeah, exactly. And it's a law degree is really expensive. You're looking at hundreds of thousands of dollars for that, and it was just, to me, I could make probably like 60% more in tech than what I would in law without nearly the amount of hours. So I was more attracted to tech, at least once I hit my 30s or so. And I have thought, I'm writing a lot of these blogs that are very law based, and I thought in the future maybe to perhaps pursue a law, or the completion of a law degree, but I don't know if I would want to practice. That's just a lot of work. But what I would like to do is be like someone who would write law briefs and perhaps even teach law as well. I've known a lot of law professors, and many of them get burnt out in practice and then go to teach, and it's way easier. But that's not what I would want to do. I mean, that's cool. I might do it for like a year or two, but I know this sounds like strange for me to say, but I'm going viral when I do. I'm not going to have time to teach. I mean, like I might teach business course here or there, or a law course here or there, but it's like I'm going to have my whole life's like going to be archived. I'm going to be like a giant celebrity. Now, is that necessarily true? If I do this long enough, it's as inevitable as anything else is, and I look forward to that day. Yeah, one of my favorite YouTube channels is just like this criminal defense lawyer from Canada, but he goes over all these different cases that are going on. I just like hearing about the interesting cases, and he's done all the bullshit work to understand the way the law works. I just get to hear it all. Exactly. Not doing much work. Other than that, Reddit, interesting ideas subreddit. I love Reddit now. And because why do you love Reddit now? Why do you love Reddit now? I just didn't give it a chance at all. Right, and who talks about it like nonstop, including the fighter and the kids subreddit? This guy. I mean, it's pretty. It's like Instagram, honestly. It's pretty nature. It is. It's the heart of the internet. I joined the miniatures subreddit today, which is I'm in it. I know exactly what it is. My friend, if it's a subreddit, I'm in it. I'm in everything. The only ones I'm not in are cat ones. Not because I don't necessarily like cats, but there are so many cat ones. But I am in some cat ones. I'm in the black cat one and the Coon Maine or whatever, the really big one. And I'm in all the animal ones, like lions and tigers and ligers and bobcats and leopards and all that stuff. Anyway, you were saying. This one person had the idea of it doesn't really make sense at all, and it's not a good idea at all, but for whatever reason, it's super outvoted. And it was just on airplane flights,
instead of having like an in-house movie that plays, we'll give them the benefit of the doubt that it was like the days where like you can even make your movie as just like one blanket movie for the whole plane. But they're like, yeah, there should be like a university professor, and the university professor should like give like a lecture for like the plane, and then they could like get paid and get like a free flight, and then like learn about some random thing, and it would be great. And I mean, it's not a bad alternative versus just like a random movie that sucks. If you had like an actual incredible speaker, and the flight's not like 4 hours long. Maybe you could have 4 different amazing guest speakers or something. So maybe there is some idea there, but with like modern technology, like anyone can go on their phones and just watch like whatever university lecture they want to, and they don't need or do whatever they want to play. If they want to play Wordle or Literati, they can do that. But Yeah. I mean, you're going to have people in that situation, people just aren't, like, it's not realistic. Let's say you have somebody who's like, hey, I want to teach a political science class. Everybody's got a different opinion. And so you're going to get some people who are like, I'm going to sit here and filibuster it. I'm going to scream about communism the whole time because I don't like what this person is teaching. Like, and most people are just... Maybe it wouldn't be like a politically charged one. Okay, so let's say, but everything becomes politically charged. Let's talk about like nuclear energy. You have a nuclear physicist there who's like, I'm going to teach about nuclear energy. And somebody's like, I don't like nuclear energy because it's dangerous. And someone else is going to be like, well, you know, France uses 66% of their energy is nuclear energy. It's relatively safe. And then somebody, you know what I mean? Like, okay, so not nuclear energy. So what about like math? You're going to get somebody who's like, I don't like it. Well, like the nuclear energy thing, it's much more acceptable nowadays. People are, it's not like the early days of nuclear where it's always like full blocks. And what if you have somebody, what if you have somebody who's like, my family grew up next to a nuclear energy plant and they have 2 heads. You know what I mean? Like, you're going to have people who are going to try to make arguments drawing at people's emotions, and that might be an issue. I'd be like, we're just looking at the science of it, and feel free to read the newspaper. Well, okay, so you would give people the alternative to read the newspaper? Yeah, you get to listen to a lecture, or you can do crosswords, Sudoku in the newspaper, and read the newspaper. Okay, why do people... So you think this is a good idea? No, I think it's a horrible idea if we're assuming that's like this day and age where you just like, or we have phones. But if it was on like the early days of airplanes where it's like just one movie that like is like rated PG or G because there's kids on the flight, so we have to watch G-rated movies, PG movies. And it's either that, and maybe like 10% of the plane is going to watch the movie, the other 10% doesn't give a shit. I mean, it's either that or like a TED Talk from like a really super dope person. I think there would be some people, it would be more of a fair like argument of like which one's better, like an awesome thing to learn about or just another movie. And it wouldn't be like unanimous, but it would have a better shot. Okay, and I mean, but like, aren't we? But also, like the problem with it, I mean, this one specifically said like university professor talks, which
like if you're actually taking from that, I would just broadening it to just any like speaker. But if we're just going like university talks, it's like you can't just like go and just inject people with like third year engineering courses. Like they're gonna just be like, what the fuck is this? Right. And what if they don't speak English? Well, then they're not gonna understand the movie in English either. They can have subtitles for whatever language they have. I don't think that was available on the flights to choose subtitles. I think it was just you're getting this. Everyone has the same screen. Oh yeah. You're talking back in the day when it was in the front. Yeah. Yeah. So that's true. Okay, but I mean, they can still appreciate like the beauty of a movie. Like I can not watch it. Like I cannot know a language to a movie, but still, it's a distraction to everything else, even if I don't understand it. And I understand other people are watching it. It's just. If I was in a flight in Japan, and then if my options are, I mean, I don't have the option, but there's either, I know going in the flight, there's going to be a movie in Japanese, I don't understand at all, or there's going to be some guy speaking in Japanese that I don't understand at all. I'm not going to be mad that I'm in Japan and like the fucking movies in Japanese. I would rather have the movie than the I would rather watch the movie than have some native Japanese speaker. Wouldn't you? I mean, there's some visual stimulus there. Yeah. Here's an idea. Exactly. Why did people just be like, I don't want to watch the movie and just vote for like silence? Like, don't you think like that's like more like way more neutral to please everyone than just injecting a movie that only a fraction of people want to watch? A lot of people did. They just went to sleep while the movie was playing. I have a very hard time sleeping on an airplane, especially like noise and stuff. Like I'm not like you. You can just pass out with like full tone and like, where did your sleep mask go? What happened to your damn sleep mask? No, it's right here, man. Right here. Literally right here. I haven't seen you wear it. Yeah, because the elastic, I've stretched it out, and I keep having it tighter and tighter and tighter, and yeah, I mean it's just like a thing, like when you use it. I mean I use it all the time, and I wear it as like a hat. But my like beanie works just as well. It protects my eyes, keeps my head like I mean like just like keeps my head or my eyes covered. It basically does the same thing. And you're just wear a beanie now? Yeah, I never thought I would, but I just take it and put it over my eyes like this, and it works just as well. And also the sleep mask, I would find that it would get pulled down sometimes, not regularly, but sometimes, and let in light, and the beanie does not so much. Like basically the beanie has to totally come off. And it does. Every night it comes off. Every morning I awake and I don't have it on my head anymore, and I gotta go find it in my pillows or whatever. But yeah, I'm not saying I don't wear my sleep mask anymore. I do, but the elastic on it just kept getting stretched out, and more stretched out, and so I had to put like a little knot in it, and I still love it though. It's the most famous sleep mask in the world. Okay. Yeah, I just didn't know. It's literally right here.
Just beanie now. No, not always. I wear the sleep mask too, but the beanie kind of is more efficient for me because it's like it covers my eyes better. Right. Like a sleep mask. If I like toss and turn a little bit, it'll pull down on my face or pull up on my face. The beanie does as well, but the beanie's a little tighter. Do you wear a sleep mask? No, I've never worn one. No, I didn't. But I don't have lights on when I'm sleeping. That's true. If there's lights on, I probably want one. That's true. My grandma would wear one, and I knew this really hot girl who, back in the day, this is like 15 years ago. We would like Skype with each other, even though like we're both in Orange County. She lived in like another part of the county, and at night before bed we would like Skype each other, and she had a sleep mask, and I would make fun of her because of it. And, my grandma wears one of those. She's like, I didn't realize it, but like you get a much better sleep if you wear a sleep mask because you get more REM sleep, and I didn't really take that seriously until maybe like 5 or 10 years later, and then I would have sleep studies done because I have sleep apnea, and one of the things that the sleep doctor told me is that like, it's really important to ensure that you keep your eyes in a dark state if you want to prolong the amount of sleep that you have. So I was like, okay, cool story, dog. So I used sleep mask a little bit, but then when I started streaming and I had all these lights going, it was like I had to have something to block my eyes because if not, I'll be taken over by the blue light. Yeah. Mandatory shield. Mandatory shield is right. All right, my friend. Speaking of sleep and sleep masks, it's about that time. It's 11:57. All right. What's on the agenda for tomorrow? Was that SNL documentary any good? Did you No. actually watch It was fine, but it wasn't anything to write home about. It was okay. Okay, my pick is we try to watch Michael if it's available, or Air if it's not available. Alright. Sounds good. Excellent. Sweet dreams, big boy. Take care, friend. Silence on the plane is the best option. Silence on the plane is the best option. I'm in agreement with you. Have everybody do what they want to do, but listen to a Walkman or an iPod or an iPhone or whatever. Like back in the day, it was a Walkman, then an iPod, then an iPhone. Definitely. Alright. Take care.
4 בתים, שהם עשויים באור אחד, 1, 2, 3, 4, זה אור אחד. ואם סולו באור אחד, ואם ניחון בארבעות, אז זה לא אור, אז הבאתי, פרשיות, איך רצית לעשות את זה? בוא נגיד את זה. אז אם אתה עושה ככה, זה לוקח פרשיות. אנחנו שמים את הפרשיות ככה, עומדים. מה, ישראל שלא מכיר אנשים אחרות, אבל אתה צריך לעשות ככה. ואתה מכניס כאן, להסכים. עכשיו אני מטפל עוד פעם. עושה ככה, כמה תפקודים, לפרשה הבאה. רואים שיש את הפרשה, ואני מכניס אותו פלאס, לא עושים ככה. הגמרא אומרת, מה קורה אם אתה עושה ככה? הוא לא שאני בסדר, הנה, ככה, אמרתי ששתי פרשיות, ואני ממשיך הלאה. אז עכשיו זה שופט, עכשיו זה שופט לא עומד. אין מצב להעמיד את זה, כן? ואתם, ואם סובו באור רחוב, אתה מריץ ואתה לא יודע ככה. אתה נמצא באיזו עיירה שמזרן לך טלפון, וכתבת אפילו פעם ראשונה בחיים שלך, והכנס את זה בפנים, כתבת את זה באור אחד, ואם אתה 4 פעמים, לא. אפילו שהם שופטים, אתה יוצא וצור שיהיה דבר ביניהם, אבל בין פרשה לפרשה, אתה לא יכול שמילים של הפרשיות נזכר. אז תתן לי קצת רווח שאני אוכל לדחות את זה. וצור שיהיה דבר ביניהם, המון מהם לצור, לא צריך דבר. ושאולים שלא יפתחו את המשיבות, בין כל אחת ככה, זה גיפות שגרמה. ואתה עושה ככה, אז תיסור את כל הכאן, נראה איתו ויסר, יש זכותים כאלה. זה הגיל שאנחנו סתידה, ואז יוצא משהו כזה בסוף. יוצא פשוט חוט 10. עכשיו, פשוט מתחיל, אז תגיד שהקריט הזה, אני לא רוצה לשאול, אני לא כבר לא עושה. נותנה, לא רק שנותנה, אני נראה יכול להביא ככה. לא, ושום של זכות המשיחו בין כל החסה. ואומרים שום של זכות המשיחו בין כל החסה. ואין חזית עוניתות, צורות. ועבור את החליצים האלה, הנה, החיצים האלה, כאן יש חוקים. אתם רואים את החיצים, אפשר לראות ולא? הנה, רואים. זהו, זה זו החידות שיש פה. אתם רואים 3 חוקים, 1, 2, 3, רגע, איפה החוקים האלה שותים? וגם למטה, תראו. ורואים, אפשר לראות את הלבן, נכון? עכשיו אני יכול לראות את זה מרובע. זה לא? כנראה היום הוא מביא את אותו בשביל. לא, אבל אפשר, אני רואה את זה גם שיש שבוע, אני יכול לראות את החתורים. מתחזק, משהו קורה, אני אגיד לכם למה זה קורה. כאן MDY, ממש, תקנים. הנה השם שלו, בסדר, חתורים על יש כאן חוט. חתורים יש כאן חוט. חתורים זה יופי, זה מגיע חתול. מתקדש. רואה את יחו. שמע. רואים שמו היה הולך כאן, והכל מגנטי. כן, יכול להיות שהוא רוצה לעשות את זה. אבל זה מגנט כזה, זה מופת. זה טוב למצב. אוקיי, רבוי, זה לא רבוי. איזה פוליטים? איך פוליטים? אפילו שיש פה שלוש רפות, הפרשיות של היד, כל הפרשיות, אתם רואים? יש שם רווח, אבל זה הרחום אחד. זה של יד. אם סובה בארבע אוירו, יסבולי גם בבית יכול, אם בבית ועשיתי את זה בארבע, לא. בצורך מתאשת. אבל אתה גם אומר שצריכים להגביל אותה. למה? שלמה בואר בכל אוהב להיות פה. שאוי אחת שבחור, כך הוא ידענו מבחיר, כמו שאתה רואה שזה בית אחד, בית אחד שזה יד, כן, יד, זה מרובע, זה בבעיות,
יש לך חור אחד בבית של יד, לכן זה מאוד קל, אין כאן בלגן, אין כאן ארבע, אין כאן שיל, אין כאן כלום, לכן הוא רבע מספיק. מה? אפשר. זה אומר. זה עוד פעם, זה המחלוקת ישראל שבטוי, עומד להישב. נכון? המחלוקת ישראל שבטוי זה לא רק מוזר, זה לא רק זה מקצועי, זה כמו תור שלנו. לא כתבים אומר, מקצוע אומר, מקצוע מדבר את המעלה. כשם שאוי יצאק אני יוכל, כמו שזה נראה אחת לבחור, זה אחת, ככה איתנו יודעים, גם הפרשות צריכים להסתכלים, רוצים לכך אומר רבי יהודה. מה שאומר, אתה יכול להרגיש, מה זה אחד? אומר, מי שרופס את זה, יכול להרגיש, יש שם פרשיה אחת או כמה פרשות. זאת אומרת, הפרסות, אצלנו אין את זה, ואנחנו מהעיניו, ובאר הגן, ששם זה ידע כבר, אז אתה יכול להרגיש את זה. אין לי מוזגן, אפילו זה היה זד, אתה לא שומע כלום, ככה זה. אני יכול לשמעתי את ה... אני בטוח שהפרשות שלנו לא מבין, אני רוצה להכניס את זה. אני כן. אז... וביום סיועד לא אני טוב, לא תמיד להדביק, אבל אני לא תמיד להדביק, ולהתלבי הוא הרבי אבל, שאין לו הסכים שיעד זה של שתי סכימים של ראש, שאומרים לו שקוראים כאן יש לך שתי סכימים של ראש, שכל דבר אנחנו שאתם מכירים את הפלסטיק ששמים על הסכימים שהוא לא יתקרקר, אז כזה אתה שם על של ראש, אחד, ואתה לא שם לב של ראש, אתה כבר לא רואה לך, הוא נראה לך אחת ולובה. You've been in the female comedian for a while now. For almost half of them. Now, what do you think about the I think I'm in awe of it, and I think joke is good. I really like the punchline of her you felt her breath of her laugh because it's so specific and it just felt like you were amused yourself and you just said it and you didn't seem nervous or outside of yourself, and that's just so impressive. It just happened and you're always thinking about it. That's 60% of it is just always thinking about it. Can you do it? For you, Sam. Thank you. You'll never believe it, but literally, please stop it, ladies and gentlemen. When did he get here? Introducing the other regular, hailing from the Valley of LA, also from the Kill Tony podcast, Dysentery, and Tuesday Snacks. Can't waste this very stage talking about Port of the Cobb, all new thingies, briefcases, and pants with the racers. Ladies and gentlemen, it's Sarah Princess אתה הולך לבטים wasn't expecting such a grand intro, but we adjust. I have problems with people looking it's okay to leave the house while carrying binoculars. I think it's an incredibly bold choice. Why are you carrying binoculars? The only thing worse than carrying binoculars is having a friend hanging out with you that's carrying binoculars. Because then you have to tell them, dude, you just leave the binoculars. There's no pure reason for someone to be carrying binoculars. An excuse that someone might use would be, oh, I'm a bird watcher. And what they really mean is that they're I would
rather be a pervert than a bird watcher. Alright, that's it. Who have you been hanging out with that has some unhinged binoculars? Well, I went to a Cheryl Crow concert and I'm sitting. I guess we just found out one word should be added to that joke. Thanks, guys. I went to Cheryl Crow concert and I'm sitting in the nose place. And next to me there was this woman sitting very close to me. And she had binoculars. And I just felt like it was really interesting. I'm like, Cheryl Crow, bird watcher. Yeah, it would make more sense if, like, if you're a huge fan of something, you can afford good seats, like sell your binoculars so that you can go. אם כתבת את זה ככה, That's great, it should be added to show that. Binoculars is such a funny word to say 6 times in 1 minute. That's the thing, is it starts out being like a quirky joke, and then it goes, and then the next step it's like, oh, that was a little bit done. בואו ניכנס לשתי אבל No, I have a sound problem. I can't stop thinking about the ice and the slurping, sorry. Oh, and then it's like kind of goes to a, you go, oh, that was a little predictable. And then it takes a corner where it's like, oh, this isn't the joke about saying binoculars. And then it's really funny. It's something it like wins you and then loses you and it's wins you back kind of joke. Yeah, that's sort of like an interesting thing I heard one tell regularly. She sort of covers these small subjects and gets it. Because it says something like her, thinks something like, the root of it might be like, but it's like, that is kind of a funny, like, bully mentality. שם איפה תמיד מבוגר. אם אנחנו עושים לפי הקצין, יש שם שתי קצינות. אז בואו נראה לכם שונה, ואז נשאר אותו. מה יהיה זה? Small subjects, but So fun. It's been an incredible 2 years of Kim and Sarah watching Kim come back up here. I have a special gift for you two. These are the 2 lineups from the original room for tonight and for every single Monday after this. They're the 2 newest regulars on the Friends and Family list. They get set in the original room every single week from here on out. And you two can take notes. Pretty much one of the hardest lineups to get on in the entire world. And they just did it. It's been so much fun watching you two go from people that just said and ooh and down to the bottom of the stage together every single week. So thank you so much, and thank you for everything. You guys have been amazing. Good luck. Have fun. This is Shank and Kimberly Coggin, everybody. They're on Twitter and Instagram at Princess Shank and Kimberly Coggin. They have been doing brand new minutes ready for music every single week since the beginning of the show. get those titty shirts and those binoculars. See, you might be wondering, Tony, you just moved your 2 new regulars on to the bigger show and room. Everyone happens now. What are you going to do? Well, how about this? We have 2 brand new regulars that are going to be writing and performing a brand new minute every single week from now on. And you are the first audience to ever see this. New regulars. Why would I bring them up? I could just have somebody else do it. How about Billy? And now your newest regular, based in Germany, New York, Florida, Kentucky, and of course, New Mexico. She's known for one appearance on Kill Tony. She stood nervously. She scratched her head throughout her set. And now, her first regular appearance ever. Presenting for the first time as she walks down the aisle of Kill Tony. Melissa, you have to look at Lincoln.
live in Kentucky, and Facebook still makes money for it. That soulmate app thing where it's supposed to tell you who your soulmate is, kept giving me my uncle. לכיוון הזה, כמו בתים. I think LA is kind of like a big sandbox plane, and you can find a bunch of cool stuff, but like come a lot across some cat turds. My mom had a lot of really weird rules when I was growing up, like if you're making a decent toast, you have to put it in the right side of the toaster. I didn't listen to her, and like I wish I did, because now like every guy I date just Moments that red slinger. That's the shakiest I've ever seen someone also still fucking deliver scams. It's amazing. That was great. It's just mind-blowing to me. It's so exciting to watch. So fun. I remember you've been on the show once before, and you were so shaky and nervous then, yet still so funny. I actually never remember anything about the comedians on the show, like joke-wise, but I actually remember the joke that you said that I just think is the funniest thing ever. She said, I'm so short that when I meet guys, I have to be like, hello, my eyes are down here. So yeah, when I decided to routine and regular, I figured we would cross something new some shaky quietly. Who knows what it's going to turn into. Guys, you're meeting Melissa for the first time. I was on a show that she was on earlier. I counted maybe. Trembling and shaking like that can be really hard. But the mistake that people make is that they try to cover it, and you didn't. You were just honest. You know, it's like watching Eminem when he first just like came out in rap battles and shit on himself, and it's not in a self-deprecating way, in a just this is honest and fun, not gonna lie, and it makes it instead of like uncomfortable, it's exciting. Shaking with like excitement and terror, and like we can tell אז you מה אנחנו עושים? תשימו לב, אנחנו עושים מוטיב וככה. לכן אנחנו עושים את הבינה שלנו של השכנזים וככה, זה יותר נוח לקרוא. יותר הבינה שלנו כאן, יותר דברים פשוטים. למה אנחנו עושים דברים? לא כדי לקרוא, אז זה יוצא שבקורונה היו עושים על החלון, בעייתי, לפי השכנזים, או לפי כולם. Just so you know, it's like it's great because it's just you're truth in the moment. But if you start getting like non-scared anymore, then just you don't have to manufacture that. זה גם טוב, זה גם לא טוב שזה לא יפול, אבל בגלל הלוחש זה לא יעמוד, לפעמים זה עומד לעמוד. בעצם זה היה צריך לשכב כמו מה רואים בביטמינגו. אז זה בביטמינגו, שכב. זה מה שבאמת. גם זה שלנו ככה, זה קצרה את אלה ראשונים. אם רצים, אלי, נעופיק כולה באייטו רבים, ולגרוש את אלה. אתה אומר לי שהפסק שלנו בדלת הפרטית של רב לא היה מזיזה. אנחנו יודעים also known for mediocre impression.
זה מאוד מאוד מעניין. זה מאוד מאוד. Something scary happened to me the other day. I was in Santa Monica. I'm not trying to brag. I'm sure you guys have all been there. But I was there, and there were helicopters flying around the place that I was staying, and it was terrifying. I turned on the news, and they thought that there's a guy on the news. They thought he was a sniper. Turns out he was just a good old gunman. Just a good old gunman. And it was terrifying. They found him the next day, and there's a picture of him getting arrested, and he's in handcuffs. But he's wearing board shorts and sandals, like the chillest shooter ever. But I was wondering, I was like, board shorts, sandals, did his fedora fall off when he was running from the cops? Like, what's that guy's getaway car? A longboard? My hands are really sore today. I don't know why. I think it's just from like all the lives that I've touched. The newest regular, and she's also 19 years old. Yeah. זה הקהל. Jesus Christ. That's actually Sarah. למסע, איפה? That is so awesome. I know. I keep touching them, and I'm like, oh, they're not there. כדאי, כאן, על הקהל. There's a second where I was thinking, like, well, that's just distracting, but מלמעלה. who cares? It's so great because if you keep wearing it, it won't be anymore. It will be in a different place and it'll be out our world. היה לו דקות ענקיות. בוא נגיד כל זה לא... איך להביא את המזוזה? בשביל של יום? או בחצר? הוא מה התחיל להסיס של זה גורם? שלא יותר לא יהיה תקן על הכי, הוא יותר ממה שעוזר בסיסי את הפתח גבוה, ומניחה כנגד ששעה, הוא הולך על הפתח. עכשיו שלנו עובר, שצריכים להניע בישראל, ואומר לו מה מגיע מן הקרקע טבע, ומה מגיע הכל עם הטבע, הנה יש לכל הדברים האלה יש יושי, אמרנו שלא ישכן, לא ישכן. אם אפשר לעזור לתוכנה, תקני, אז איזה מנסים למזוזה כאן, Every other comic that's ever done the show would go ahead and bail with 10 seconds left, and then she said a hilarious joke. Yeah. זה יפה מאוד. That's true. You can see her making the choice. There is definitely a step. I have done that before, and it's funny because it does look like I'm looking at my watch. Sure, let's wrap this thing up. ולא לפי זה ליד התקרה, אבל הכל כאן זה בסדר. מי כאן הדקן זה טוב. הוא מה ממנה הכל יותר כאן. וכל הכל נפקו את פרטים מישהו. כל הפרטים מישהו. נקרא לקרקע. כן, אבל מה ממנה הכל יותר כאן. כל הכל נפקו לא יפרטים מישהו. ויהודו אומר, לא צריך להיות שמיש. Yeah, it was just kind of for this one. כל הכל, חלקם רק כאילו מה עשית המשפט. רק כאילו לא תקרה. Oh yeah, excited. יש לא להיות. כל משפטו, מה עשינו בדברים כמו שיש. יודעים מה הראש, למעלה, למעלה, למעלה. אז עשינו בדברים גם את המזוזה, תמיד כאן בגובה, למעלה, למעלה, ממש תמיד כאן. וזה לא רבו לו, יהודו אמר, יהודו. יהודו אומר, תפעתי בכל הפרק. אלא נשמור, הוא אומר, לא תצליחה להיות, בוא נסימן, לא יקרב יהודו, ולא יקרב יהודו אומר, הוא תצליחה, ויהודו אומר, צריך להצליח. אז מה זה הצליח? נתים ובאמת הוא אומר, תצליח כמו שני שבועות בגובה ממש, זה תצליח. מה תצליח שתשאלו פה? מה? להחליט שתלמדים על הכל כולנו לא נצליח. תתקבל, לא מה? לא תתקבל, זה באזור הזה. כל האזור של עצמי. לא להחליט את זה, תצליח להחליט. כאילו מתחת הקו, כל הרוב, ולהגיד פה, זה הכל זה ספרה.
John the fucking episode. So look at us. Guys, there it is. Unbelievable. We did it again, everybody. From start to finish. That's fucking incredible. Hire Ryan J. Ebel for something. He's on Twitter and Instagram, Ryan J. Ebel. Pat Reagan called it tonight. He's a Patty Reagan. Chris Boomer, ladies and gentlemen. Follow him on Twitter, Chris Boomer. Check out his podcast, It's Time. I'm going to be doing it tomorrow, so get in the It's Time world. And Josh Hart also around tonight. He's at Josh Hart Comic. Doug Benson and Sarah Silverman, ladies and gentlemen. We did it. Sarah, anything you want to promote coming up or anything like that? Nothing crazy. How about you, Doug? DouglasMovies.com for all my stuff. Yes. Guys, thank you so much for doing that. Pleasure. הם לקנות טבח, עשו לו. או, אפילו לא צריכים להתאמץ, זה הכל קל. אם זה עמוק, בתוך הקיר, טבח, עמוק, בפנים. עשו לו. זה לא משור רטו, זה לא משל. זה לא יודע, זה עמוק בפנים. הם מסייע ליניחו בחצי, נוסיף בתורה, או שכל עולה מלכי. שמת לי את המזוזה, ועל המזוזה שמת איזה מלבן, איזה אבן ענקית שהוא טפח כזה. אם יש פה שם טפח, עכשיו מזוזה אחרת. אם זה בולט טפח, זאת אומרת, כיסית את זה, הכיסוי שלו הוא טפח עובי, אתה צריך עוד מזוזה. למה, אין לו שם מזוזה אחרת. אז הגמרא רוצה להביא ראיה, אם נמק את הטפח, אז זה פסול, כמו דגמון זה לא ראיה. כפית עניים, בפסח שהכל יראה את זה, לסבוי את הפריט תמונות עכשיו, אתם לא מבינים את זה. ניקח לכם 10 דקות. בואו נעשה את זה מרק. בואו, תראו מה שקורה כאן מרק. ואז תגידו אם אפשר להבין את זה. עולה רש"י, תשתף את הספר, זה 8 תמונות מלמעלה. ציגויים תראו שמקצוע הבית יש שם Happy Monday, everyone. Welcome to Calcody. Make some noise, live audience. וקודם נציג בפנים בחלל שטח הדרומי. כשהדלת תקום, אבל פתוח ממערב אחרי הדלת. יש אורי וחוצים המקבילה עם פתח לפתח, אבל אם אני מראה לכם תמונה בשנייה אתם שולטים. The band leader here in Calcody. שנייה. יש קורה באמצע, שתי דקות. האם זה דלת אחת או שתי דקות רבו אחד? תלוי. אם ההוא בפינה הוא יותר מטפח, אז זה שתי דקות. אם הוא פחות מטפח, אז זה דלת אחת. זאת מזוזה אחת, בצד ימין, שתי דקות. זה כל הרעשי. אבל לא מערב, דרום, אתה יכול לדבר גם, אבל מערב דרום, אני יודע מערב, אני מסייע, אני לא יודע כלום. מערב, דרום, מה? הוא אחת, הוא בפינה. אתה כאילו לבוא. לא, זה כניסה אחת. כאילו, אני שואל אותך, אם היו עושים דלת באלכסון, בכל הפינה, כמו שצריך באמריקה, על הפינה, מוכרים את הפינה. זה שחד, זה שעושים את ככה, זה בעצם מזה, זה ככה. זה לא מרגיש שזה לקח מאיתנו לכאן, זה אותו מקום. אם זה ככה, אתם רואים משהו אחר, זה מטבע, כאן זה חייב, זה מזוזות. שמעת מאוד, זה גמור, שמה בברייט שפתים בדיוק את המקרה הזה, כאילו זה לא נכון שזה לא למילים, אם יש שם טבע, כל מזוזה אחר, זה לא מזוזה אחר. כיצה, אבל הגמור לא, כיצה תפתור. אנחנו בטוח, הברייט שפשוט מסבירה את עצמם. אין לי תאומר שפתור. יש כאן מסגרת, הנה, כל זה עשוי מקנים. תנים, זה לסוכות, זה טמבו, איזוי, טמבו. חויטה שמיטר זמני פה, פשוט הופך מעצור, חוטף, מחוץ מזוזה. אבל אני חושב שאני נמצא את חוטה ברימיה. יש, אבל לא כמו שהאור עושה עם רחם ג'ינבסקי, שביט המשקור לרב חיים, ואז הכניס את המזור, זה לא טוב. הכניס את המזור, אחרי שביט זה רחם ג'ינבסקי, למה? אבל יכול להיות, אני חושב לו, למה? לא אמרתי קודם, אבל הייתי צריך להגיד, די, זה לא ימנו עוד, מה זה לא ימנו עוד? לא שלמדנו
אם אתה חותר בגדול, יש לך איזה ככה, אם יש לך שישי, הנה ההוא מוצא שבת הבא, לא על זה, אנחנו יש לי במצד הקצר, יהיה מאוד מעניין. כן, אני אומר, זה אחד כל כך, אין זה שישי, אחד מהדברים שאתם יכולים לראות במצד הקצר, Enjoy every single episode. Whatever happens tonight, he's going to draw. Right now, it's a blank page, but as you'll see at the end of it, it gets fucking crazy. So, guys, let's bring up tonight's guest. Are you ready for this? חופרת הדגל מסביב, ותעבירו לו, אני צריך לקחת את ה... ולעשות אותם על הדגל. בבית שלי יש לי מלא כאלה, שחתכתי אותם לפני הדגל, אז חתכתי אותם, נראה אולי יום אחד אני אצא ואני אצא חזרה, לא יודע. אבל עכשיו אני לא יכול לקחת לבחור, לחתוך את הציפית בחור, להכניס את הציפית כבר שקיים, שהוא יחזיק, ולבחור ולגרום. אני מדבר את זה, אני לא יכול להכניס את המזוזה בחנות, ואז להביא את הדלת במבחן ההוא של נפקיל, שחולה, דלתות, ההוא שמסכים דלתות, לא יכול להביא מוכן, יש לפחות אחד להגיד עכשיו, אנחנו מוכנים בתוך המשקוף, מורים זה ישר, כאילו, אתה מוציא פלסטיק בפה, עכשיו אתה לא יכול לעבוד ואם אני מזוזה, ואז להוציא, אני אגיד ששמוי, הקשים מסתכלים, דוגו מן המזוזה, מה אגיד ששמוי? מה זה אומר? לי בו רבי ואבי יויסי, הם אומרים שהם לא אמורים ולא קראים, אז מי הם? רבונו סבורוי. מעניין מאוד, לא נתקלים בגלל. אחד אומר דלש בפתרו, הנה, זה המשקות שלנו, אין את זה, אין את הלמעלה. ורבונו דלש בפתרו, זאת אומרת, אתה באת לחשוב, ופתחת כבנים, ופתחת את זה לצורת הפתח בזכיר, מי זה יוצא? אז אין לך תקווה, או אין לך זווית. אני מבין שמוי, אז אם דולס בפתרו, אין זה תקווה, לא חייב מגולה, חנוע, לא יש תקווה. אבל אני כולה מנקשיב, לא עושה, לא בית, מובן. אני אומר שיש לזה החנות כזה, אין זה את העץ, שתביא יפה, זה שתביא. לא, זה יאללה, אני אומר שזה הם בפרטים, זה רבים של ארגונים. תפס את הכי נכנסתם טרקטור, אתה יודע שזה נראה אחרי שאתה נכנסתם טרקטור, ככה זה בלי מזוזה. כזה, אתה יודע, או מראה בבחי לא מראה פיזו, אתה לא כולו בין המזוזה. איזה סטור, איזה, קסאטו. זה פתוח, מצד אחד, שלוש קירות, שזה, אני בונה את זה, אתה גם היום, אנחנו נתחיל לכל גול הזה. אבל אין לזה צירת הפתח בכניסה הזאת. זה לא פתים, אין לזה עמוד בצד. מה אנחנו יש לפתים לחייבת? בחיבו תקבול והבידו והנה, כאן, ראיתי את זה, צירת הפתח. אבל למה? למה חייב לזה? זה רק כדי להכניס את הפון גולה. There it is, the angry whistle is there. As you guys know, comedians sign up with a chance to do 60 seconds of the stage. Oh, people that just signed up for the hour to get on this show tonight. I don't know the name of it, but they do 60 seconds and they talk about this comedian. So there's 60 seconds. So you can listen to the kid. כי זה אסור לי להכניס את התקרה ולא... Make sure you grab it up right then, or else you're going to bring out the angry whistle even או there. הבעיה, תגיד לנו מידי בבימה, בעצם עכשיו יותר רבי, מידי פסימי, ולעצם היה בדיוק ככה, היה זה המוביל Gotta עשה, figure out a way to get the Bears timing a little bit better. I know it's on a dramatic pause, so it's happening at time. Why do you always defend the Bear like you're in charge of it or something? You know, I understand. Josh Martin, are you around anywhere? It's the funniest thing, like the whole joke on Josh is how bad he is, but now he's not even around. Okay, there he is. היום במידי, Josh Martin, everybody. Everything. Wrangles again. It's a strong. I could recommend a great TV show. Yeah. Is it on NBC? No, it's on Miller. Celebrity voice swap from Corey Feldman. They're going to be for you. You really go for it. It's not like I actually know what you're talking about, just reading your
tweets last night. It is. You tried to bury this poor guy's career. It is one of the most shocking, horrific things you'll ever see. To the point where I want to support Tommy Davidson. So go see Tommy Davidson live because he took his angels into the house with his family. And that dude is like, check it out. It's Corey Feldman. Corey Feldman has like this big thing where he has these girls that are like hypnotized under his control, and like he makes them do certain things, and it's very like kidnappery. What's that? Like same shit that Michael Jackson probably did to him. What the frick? So makes it have a good time. Shows the magic. It's just makes watching. Let's play with this one. Say the second time. Scoring up and have a monkey. You have one really long pubic hair that goes down his leg. He calls it monkey. I guess it's my monkey. That's a cute. That might be the show that you want to watch. That's on Hulu. Celebrity Wife Swap Season 1. This is just the latest episode on today's. I'll tell you what show I want to watch, and that's NBC has a brand new show coming out. Oh, hey everybody, it's Gerard Carmichael from the Carmichael Show on NBC. This Wednesday at 9 p.m. Wednesday at 9. I have a podcast that gets 55 people to show that I Monday. I just love it. We are, it's all love people love you. That's the I'll be selling my plasma after the show. So that's what I'm at. Guys, so let's get into it. The bucket is filled with names, and you remember the 60 seconds on that road that we get to talk about several people. Guys, are you ready for Phil Tony? The first comedian of Volume 3 of Phil Tony goes by the name of Victoria. I was an orphan growing up. I had to learn about the birds and the bees, the older kids. It was awful. When I was 7, my boy John came out with a dirty book. He's like, watch this. This is how babies are made.
הסוף רבותיי. אם נשמע שלי מראש מישהו כמו לך, אבל זה היום עוד פעם, דף מאוד מאוד קשה של הגנגסטרים. עומר רבי חלבוי, להגיד אלינו רבונה דפון שלו מאחוד. אתם יודעים כבר, כולכם פתחתם מזוזות, כמה יש דרך לקרוא את זה, נשמע בהתחלה עד איפה. זה כאילו מימין לשמאל, או משמאל ימין, אבל השמע זה קצת, כן? מה אתה אומר זה הפוך? תמיד אנחנו לקרוא להם מאיכות, אתה תשמע. הוא עושה ככה, גיגל, אז גיגל, נשמע, לא השמאל שזה. כן, אפשר לבוא את השמע? כן, אנחנו עושים היום. בואו נעשה את יותר סתום. יש סתום ויש פתוח. מה זה סתום? הנה סתום. זו שיטה אחת, הנה, כן, זה סתום שאני אוהב. אני סתם, אני התחפש לעשות את זה סתום שתי צדדים, יש רווח בין כזה פרשה לפרשה, אבל סתום אתם רואים את שני הצדדים. מה זה פתוח? זה פתוח. תראו שזה פתוח. כל השורה פתוח עד הפתוח. פתוח. סתום, כל בשורה סגור, אבל הפתוח, כל השורה פתוח לפתוח. והדין רבונה לקרוא לו מאיפה סתם נשמע ואוי תפרשיתה תום. לא יודע, מה לא אומר לשכים בנמות Yeah, my girlfriend Yoshi Abayashi does it when he acts like he has things he does with high blood pressure and AIDS and stuff. So fake your illnesses that you have any idea where you're with. I changed my diet to a little gallon. אבל אני רוצה לעבוד את זה בשיפטי. זה זה סלט. זה לא שם, זה כאילו הסלט שלו. אני חושב שזה החלק הזה כאן, והגביל והקלף זה החלק הקצר הזה כאן. וואי, זה ממש קביל, זה כאילו הרופאים יותר. אם נתחיל יותר תשבת לפילים וכו'. זה סימן, זה זה אותו צלח, אבל החלק הכי קרוב לקצרות זה, אז אנחנו נראה, או לא משנה, זה שתי, יש סיפונה, ושאילו בדיוק פלצ'ר, שאנחנו קוראים לזה פלצ'ר, וזה פותח את הסיפור מהחלק הזה. עכשיו, אם אתם כותבים על החלק הזה, אז ודאי שאתם לא כותבים על הצרות, בצורות על הצד השני של צרות. אם כותבים על הדיסטריקטים, אז ודאי שלא כותבים על החלק הזה, שקרוב לבצד של הראימה, כותבים שלום לבצד של הצרות. בעצם כותבים, כשכותבים בעיקר, כותבים על השני סיפורים אחד השני. זה היה מובן? אוקיי. אז לא יכולים לדבר על הסיפור שקצת, עוד מעט נחזור על זה. מה נתכונן, גם כי יותר מגיעים זה יותר נשמע, יותר רייטי. אז קודם כל, או יותר קצת סיפור על התקווה הפנימית, כן? מחוץ לתקווה הפנימית. נינגה, מה זה נינגה? ארוך וקצר, לא כמו פילינג, הנה יש פילינג, לפתוח את הפילינג, למה לא, אני יש לנו טוב. וואי. זה גם הסוג של החברים שלא ישים את הרשימות. זה לא בסדר רשימות. זה לא Like that was actually a conversation that wasn't upsetting. We just said we were so horrified by the thing beforehand that we're just ruminating on it. It's really not that bad. Really is. We should have like a heart attack or something because you're supposed to. Okay, let's finish. You mean that? Was a slight heart Boy, attack. I just got to see one man. How much you know this?
רואים שלרע מלמעלה, הנה רבע, מלמעלה, מלמטה. יש כאן רבע? תבינו מלמטה, כאן רואים את האורץ, כמו שדיברנו אתמול. מישהו זוכר למה על האורץ נמצא בצד ימין ככה? רחוק מה? מים וארץ. איזה חוץ מים וארץ? השנים שלנו, האידיאולוגיה שלנו, מים וארץ. יערוק. לא רוצה להגיד יותר כאן כתוב, עושים לא פתוח, עושים פתוח. מה זה פתוח עכשיו? ככה, פתוח, פתוח, פתוח. אפשר לברוח מהפעם. אמרתי לא, מה כאן? הפתיות של המדינה, אני לא צודק על זה. מה דברים שלא לא זה רוב הרחנן הוא נכון מהרב. הרוב רחנן היה חייב. לכן אנחנו מובא כאן תמיד בפתיות, הרבה יותר מכל השאר. רוב הדברים שנשאר קצת, הרבה דברים שנשאר קצת בפתיות שלנו. רוב הרחנן הוא מרב, הלוך שיצאו וללות. מה הכוונה מה לאו? הפתיחות. אפשר לעשות פתיחות. זאת אומרת שאמרת הפתיחות תמות. לא, הרבע, תבין, רבע כאן למעלה, שיהיה לא ממש שירות הפתיות על למעלה, תראה, לא תמיד, כמה רבע? וכמה רבע? או רבע אנחנו ליאבי, למה לא? אנחנו ליאבי, כי ללא אקטור, אז ללמוד יכול להיות ממש, תגיע לשמיים, זה בעצם, אבל לא, כמו משהו שפונים חוצה, לכולם, It all comes back to shit. Pictures of my family on the wall. You keep weaving out and out of making this shit sound wrong. Like it sounds like, oh shit, it's not so romantic. It was just like, oh, this shit sounds like Auschwitz with police stations. Nurse השיטה הזאת, זה חשוב. ככה אנחנו נוהגים לעשות את זה. רגע, בוא נראה. כן, נוהגים ככה. רואים שלא יהיה. You definitely can't talk about all this on stage and tag it up because that's like great as fuck on heads. But page 30 of the script is nowhere down. Just pictures of what they're doing. It's fucking crazy, man. It's so crazy in space. What is the third act? I've only had rashes. I slept for 12 hours. I don't even think the rash was like a I still don't believe the drugs had any effect. I didn't want to tell the doctor. I didn't want to tell them that I was going for it. They'd been like, you should stop doing that. ככה משתתפים עליהם.
she's like, no, yeah, I had a heart attack, but that was me, though. This wasn't fast enough. He used to be Irish, but It was nice meeting you. There he goes. Vince Royale, everybody. Follow him on Twitter at Vince Royale. There he goes. I think he thinks he's back at his seat already. George Martin, everybody. Drinks. Keeping us all safe. Everything you want to know. My favorite video of Rothschild is called Guy at Coachella finds out he has AIDS, comma, goes ballistic on crowd, comma, gets that hashtag ass for it. And that's the whole video. Like, it's a guy, he has papers, he's going crazy, he's in an AIDS-induced rage, yeah, and then he gets the hashtag ass for it. Like, I just don't know why he's finding out he has AIDS at Coachella. Like, there's a proof that says brave giant hormones with positive AIDS tests right this way. That's my type of 50 seconds of risk, right? So you've been on the show before? Last week, right? You got a haircut? Almost your hair. Where's mom? Yeah, it was long because I said you were the funniest 10-year-old lesbian we've ever had on the show. I was like, I gotta change my look. This week we come back with a softball cap on. Yeah. Minor league baseball cap. Thank you. Yeah. We're talking about much I love you. Johnny Knox. Really like the jokes, man. I think when you first said the first one, I was like, oh, man, you should pick a bitter. I was high last week, and then I was like, Francisco Ramos was that movie. They made us a steak.
רואים את הצורה שהוא רוצה לבחור להתכונן איתה. מה קשה שם? רואים. הוא מתחיל לעשות עבוד, הוא רואים. שם. אבל הוא שם, לא יודע פה, אז רואים. אותו דבר, אני לא חושב שזה לקרוא, חשבתי את עצמי, פתחתי את הפעם, סתם לעבוד. אותו דבר, אני חושב שמטה, אז הוא נשמע השם, אני חושב, קצת, אותם משחקים, בדיקה, לא קצת, אתה יכול לעשות את זה בלימודה, או סביבות אנגליה, לא יכולים להבין, הייתי נמדה, ערבי סביבו, עכשיו, אני דבר הזה, כל זאת זה קצת העולם. אין לי כוח, אני לא רואה את זה. עוד פעם, התחילה זה הכי קרוב לקהל. וגם זה תודה. אז זה הרבה קצת. קרוב It's like crunch bar for babies. It's crunch bars for babies. יש קצת, סתם אני אראה לכם. I feel like it's just me. No, it's good. צריך להראות שזה בעצם זה שבת, אז גם כאילו ספרים גזים, זה בעצם הרעצים של החיה. וככה עושים, זה רק מערבות, סליחה, רעצים של איפה. ואתם רואים כאן, זה הקריב של הרידור שפחה של שומן, והם סוגרים בידני לפני מוכנה ודרכים, יש שם כמה יש שמיים, זה הרוב של הפרה. הנה, הוא מכיר את השומן, לא ידעתי שכאילו בבקשה, מצוין. הם מקפידים. There's a lot between San Fran and LA. And it's all of it. It's all that shitty area of GTA. It's based on things that I'm pretty sure. What do you do for fun out there? Stand-up comedy. אבל אני רוצה לראות אם מראים לנו את הסיפור של האחרונה הזאת של למה קוראים לזה? לא, סלאסי לא סלאסי. It's a shitty area. They all do stand-up. What do you do? לעשות הפרדה בין הקלף וכאן זה הספנקר הזה, הנה אתם רואים, כך יוצא החוצה שתי חוות כאלה. זה הביטוי מוזמן זה. Do you know who John Daly is? I do. מה זה שאנחנו לא יודעים זה כמה עבודה נכנס לדברים האלה. כל השלבים לשים יזמים. אז אני אומר, אנחנו מתקשרים להם שבידל זה על הקלף, על החלק שהיא תביעת השערות, הוא מבוז על הדפקות, והמבוז על החלק הזה קלף, במוקרים בוקו. כשאתה כותב על הצד השני, להקים רחוק מהשערות, אתה מתרחק מהשערות, והתפקות Changing lives here. When you be inspired to lose the ones again, haircut, performance balls, even told them that you guys lose the ones again. הכי קרוב לשערות, לא בצד השני שלו, זה הכי קרוב לבצד. אבל זה כבר למישהו, נכון, זה טובר. המזיג זה על הבישוקות, והסיגור זה על הקלף. אבל זה רק במצווה, אין לך, אין לך, אין לך, אין לך, אין לך, אוקיי. Hey yo, I apologize if I come out looking nasty in the bottom of Bruce Jenner's period panties and shit like that. I'm like, yo, I'm all tons of fired up and shit. I just found out my dad, he has AIDS. And it's like not even the cool cut AIDS like Magic Johnson or Easy E
cracking like a crab, wear like a ribbon, get that sifted deep pussy. Nah, because my dad's just like a motherfucking alcoholic idiot dick sucker. You know? And it's like, fuck wearing a ribbon for that cocksucker, you know? Like, I hated him after he like, me and my mom, like, we were just hooked up like dumpster baby and shit like that. Like, literally, the only fucking thing the motherfucker left me in the neighborhood was like the legacy of being known as Danny Big Brooks kid and shit like that. And let me tell you, that shit was no motherfucking picnic. Once the most nights he's in Philadelphia found out. He's like, going for real fuck that his cop headhunters fucking banging on my door day and night trying to prove me to be an old boy. But like, thankfully my mom didn't want me going down like the same path as a Nigerian schoolgirl. And like, she sent me to I just fell in love with this guy. My favorite comedian in the world. He's your number one favorite comedian. That was a monologue from Rothschild the whole time. Whatever that was, it's my new favorite thing that I've ever seen. You are my new favorite comedian. How does that make you feel? Are you available to be a guest on the show and talk to young comedians next week and like give them advice and like how you go out? I don't know. We'll check. Where the fuck did you come from? Yeah, that's the most important one. Yes. Start there. Obviously, Philly. Right. And I completely disagree every time. Of course you would. But let's stick on the funny, positive side before we get bad cop. Let's not go bad cop. All right, too soon, right? We could go bad cop one day. I'm fucking used to getting I'm used to fucking you know? All the people out here are softer than pocket pussies and shit like that. So I have a pocket pussy and that's off. It's okay. It's fine. I get it. I used to flush your head down the toilet in my school, you know? Oh my God. No, you did, motherfucker. He looks like a cop. I guarantee the fuck more pussy this past week than you have. Probably. You say you're fucking a comedian. Am I the only one that's currently looking for mothers? Okay. You have a lot of confidence, like, I mean, really is like pole pots. That's not a good thing, a lot of confidence sometimes. It's like very likely to be immediately at home. Yeah, I know, someone got with a gun, like, leaving you. You know what I mean? It doesn't mean it's good or funny. Fuck you for the comment shit. I was gonna be nice, but fuck you. Your dreams will piss all over. So you really talk like that? You really move your hands like that? Of course not. It was like somebody overdoing it. That's what drove me crazy. I have 1 minute, so I gotta go. Or have jokes. Because I can easily just go, why did you not do shit other than me? Like, abuse everybody, and then you think that's like the best shit ever. But if you write what you said down, it's shit, man. Ryan is furious right now, everybody, for those of you that didn't notice. I think Ryan thought I was being serious when I said that I'm the new #1 favorite stand-up comedian in the world. I think that he made me become the... I literally just jumped Dave Chappelle for the #1 spot. Like, I'm sorry, man. I didn't mean it that much. I just, you know, the thing that drives me really crazy is when I see people overact. Like, that drives me nuts. Like, I want to try to get everything that I on my neck. You know, like, so I can't go any of the motherfucking jokes. Like, I can help you have the jokes, but when I have the video, I can't do it. Is your name really Lou? Oh, by the way, that's not the name does not fit you. You don't say what your name is. Oh, what's your national anthem? He's like, oh, that was hard. No, Canadians were made to be. I'm scared.
would never fucking Are there any clinical trials? I mean, once. might have been so. I come from a long lineage of come stage, my friends, you know. I just like to think I'm in that stage. I just like to think I'm the chunk in the middle of the sock that breaks the mold. I'm your blood. Oh, no, that's bad. What's that? 2020 made on the game. It's a headquarters. A mixture of I almost every I just sneak into any club, you know, and I can say it's a game. And that's what I do. 10 years ago, I beat that, 10 years ago, then I quit. You quit what? Stand up. Then I moved but I started like that. Right now, you know, I'm trying to establish a market with 500 quarter boxes from food stands. I sell them on the border, making out real cash. But like, you know, I'm trying to establish like the food stand hustle. You know, well, like the motherfuckers got this fucking racket fucking locked down. It's like usually I go and I fucking buy baby formula. My food stand shit and I return it to Target. You know, I get fucking squirt crack. Like what fucking crackheads and shit. You know, fucking just God just killed himself for this and we're all on our own now. Fuck yeah, Lou, you are something else. Thanks, bitches. This is why Scientology is good for some people. You know what I mean? Yeah, I think you should get a stress test. Hilarious, but you're not saying. I know you don't. I know you don't. Your delivery and your on stage is unbelievable. You actually wrote down all this stuff instead of just hitting the word. But motherfuckers actually gave me more than a minute. I can fucking do that. But, you know, and this audience is still mandating them
just laughed at it, thinking that they were doing the right thing. Shame on you guys. Shame on you guys. I love a play. You know I'm clever. Cat Reagan, half Lord. למקל הזה, לא זה. We're gonna move on. Who's next meeting, buddy? Who's next? בוא נראה גם מקריאס. גם מה תצאו לו. עדיין לא מסובך לו. צריך להיות בשקט משקור. לא, דברים דומים שלו. אבל מסגר על עצמך, כאילו יכולים להיכנס לזה, כמו שראינו, ממש. מכוון. זה הולכים גם שלך. עכשיו, בגבול אני אומר לך, יש לי מלכי, אתה הולך למלון, אני לא מבין את זה, זה לא מבין את זה. הולך למלון כמו חייב, זה הולך 50 יום. אז אתה מבין, זה מגידה כזאת מהגלת, בכלל הגליה. לא אומר לי לא כמו אלמית, ולהגיד לך בשביל חלון את הנה איתו תמונה. בוא נגיד ככה, לא יודע למה הוא ככה. מה זה? זה פחות כבר. זה אוי ויופי. זה בתוך המשקוף. וזה שודות הכי קרוב שייך לבחור. לבחור, לא לזה, לבחור. לא מסודרת. עכשיו, מה קורה? בספוי חלון, זה בתוך ההתחלה של הפתח, כן? פתאום, לא כמה שמונה. ובוודאי לפעמים, לא יבוא נורא בדיוק, אולי אני יכול לשבת. עכשיו עובד פיצרת. זאת אומרת, די כזה להצחיל את זה כמה שהיא קטרוב, פיצרת, כמה זה מראה פשוט מעל, אולי תעשה ככה. זה על המשקוף, רבוי, זה על המשקוף. אז זה לא בתוך המשקוף, זה לא מתחת, אין לו גזגז, זה בחוץ. ממש לא, זה לא טוב, זה לא טוב רבוי שי. כי רבוי שי, זה יכול להיות טוב ונעים. They want to kill? They're nervous. They know it's too many nervous. You guys gotta stop. You gotta put up your cheek. Dennis Wilson. Dennis, you've been on the show a few times. That was more maybe some really, really rich guys like a lot of big professional entertainer. Storytelling, But is the marble hat a rock? Why would you wear that if you're doing that bad? There's every superhero on your... אז הוא אומר לפי שיזורי, שאסור להשאיר אותו ככה ולעלות למעלה האור, או שתשם אותו לגמרי למעלה מעל השורה, או בתוך השורה ולא חצי ככה. אמרנו זה לא זה. יש מחוץ שלה, זה פשוט נותן לנו, אנחנו מסע בתוך השעה. הופכים לסוגיה, כל סוגיה, זה צורות, נותנים, כל מיני סוגיות, מייסטייט, זה אפילו. Ammunition. היוש בקוילו, מי שהולכים להרוג אותו, הוא שרשרות של רזל, לא מעשיתי לפיסי, הוא שואל, עכשיו הוא צריך להגיד, תראו, טוב, זה ניסה שתהיה בליכי. הוא נראה, הוא לא בתעלה, צריך להגיד. הרי, למה הוא כל הפרופסיה, תראו, זה כל השעה, זה כל הפרופסיה, צירוף את כל מידי. אין לי להגיד, ואם הוא אומר, אז היא כל פרטן, היא להגיד. אני לא אוהבת את הגיל, חמור. הוא לא נותן להגיע, רגע לפני שהוא הולך למי, הוא נותן להגיע, קצת קבוצה, היא לא מתגבר לזה, מופיע. אז הוא לא ילעד, לא, הוא לקוף עליה, הוא לא, הולך למות, לא רוצה שיסתבר. וגם, הוא גר ברוסיה. הוא גר ברוסיה, שתקשיב אותו, רק שזה, ככה, מודים. אז אולי אדם נוסון לבעיות ברישיון, לא רגיל כל הולך למות, למה שהולך למקום מסוכן, הולך לשיירה, הולך
לביזנס, דרך במרוקו, בסהרה, הולכים וזים לא יהיה רבי גם חולה, אם היה לא בדיון על בן חולה, כשהוא אומר, תראו גדלי שהוא מתקרב כלום. I love this show with Rothschild. Seems like a nice guy. And then you're like, cool. Join the dark side. Cooking up a Fallout. I like you, Jordan. I'm not fan. He knows I bet you caught me as cool. It's like a fool, Yeah, it's cool. קודם כל, רק לפני, בוא נראה, יש לנו סרטון חדש, עשו להם. Shit, I forced that upon you, you son of a bitch. I take it back. No, I'm kidding. I mean, last time you were on Kill Tony, you were really funny. I think it sounds like something that just needs to be worked out, tacked up, and just listen to yourself on, and go through it and see what works and what makes sense. Maybe it's too much overkill explaining. But don't worry that back when you're doing that show. They're scared of you והלב לוקח הפוך פעם מתוך העשר, נותן לפועל. Guys, this is our special suicide edition. לפעמים לפעמים לא מקדידים על המייק ועל העודף והחוץ אז נכון מקדידים, אם אתה פונה לעמוד אפילו שכנראה הוא משהו נכון את התחלים ואיך לעשות את זאת ואז שהתחום עצמאית מה שיפרק אתה נחל בחזרה מתוך כל הערים לא הוא לא אין כפות זה לא בעיה אתה לא יכול אז מה שישאיר לך לעשות זה ללכת לעמוד דוגרי, תגיד לי, שעת בחמש שלך תגיד לי למה? דרך הדרך אבל לפני שגורי לא אומר ככל אפשר לבורת להקים גם בישראל אפשר ללכת אליו ולפתור אותו בנאמר כמפתור את זה אפשר לסמוך עליו למה? יש כאן הרצו בוא נראה Seriously, like if people tell me I'm too hard on myself when I say that, then those same people go, yes, this guy needs that right. The worst part is I can't defend myself. I weigh 140 pounds. There are 13-year-olds playing Little League with more muscle definition than me. No joke, I was in a Target, I rounded the corner, and a 16-year-old girl shoulder checked me, my knees buckled. Like my friends come find me like, Tom, you okay? I'm like, The athletes you told me you took my yeah, set. bodybuilder walking around. I might stare at I want to see it. So, I had sex recently. Yeah, about 1 week. Not the fair value. אז זה אולי על החתמות I struggle with alcoholism. I don't drink. אני לא בגלל הנה, אני לא בגלל דיברנו עליהם וכל למיקום, אחד שחולה, הוא אומר, תראו גט, אנחנו גם נותנים לה ולפני זמן שהוא צריך לשאול מי אומר שאנחנו לא אני אנחנו מדברים, תקנו עוד פעם, באמצע עמוד, עומר גורים והתקינו, עומר גורו, חבינו, אבל אני עושה לסיבי מישהו, אולי אני לא אמר רק שבדיוק מה לא אתה לא חושב גם מבחנים למסכים בדיוק לא אתה לא חושב רופאים זה לא עוד סיפור הנה אנחנו לא רע נתחילה בכל השעה ובאמת זה לא היינו רוצים לסיפורי כל הערבים שגרוי לזרע
יש Like, oh, I fucked so long, it's a week, but that's actually the amount of time the bear naked ladies sports. Is that what you're trying to say? תגמור את זה לה. Because that's like, זרעת את זה I mean, it's still not good. אז ראינו I'm את just זה wondering, לבדוק you know, like, את זה לפני פתאום. if you know what I mean? I haven't had sex אם מצאו since זגל 1 week. The amount of time. בשנה לפני ראש השונה, לוקחים כאילו כמעט Since 1 week. Yeah. So there's like, since אם that מדבר point. אחרי ראש השונה, מה זה גדל? So זה אפשרי. היו זה שיר של ראש השונה שייך לשנה הזאת, זה של you were raped. ועכשיו חשובים לו. I'm trying to understand the logic time sequence of this. It would make sense if you were like a 40-year-old comic. You know what I mean? It's just when you're 24, it's like, listen, I don't know if I necessarily believe. I know you're nervous because, like, how long have you been doing comedy? Yeah, I get those. You do like the thing, like the nerve thing, and it's fine. I mean, I still do it if I'm like in a situation where I'm really nervous with the face. And voluntarily start to twitch and stuff. No, it's fine. It's totally fine. So it's like you're just gonna figure in like anything that we say, people in New October like fucking take with a grain of salt. You know what I mean? Like, we'll just fuck you up. You know, because you're that young and you're ready to twitch just put big gay on your cheeks and helps your cheeks. You're joking about the Target how you went around a corner and a little girl checked you, which is funny, but it was probably a younger. You said you needed, like, jeans, like 15 or something, 12, 16. Yeah, when I was 16, but you said like a 7-year-old came around the corner, checked you, and then you're like, did you see that bodybuilder? And you're like, yeah, she's over there looking at the lady or something. You just make it younger and smarter. Because, I mean, a 16-year-old or 15-year-old can really body check most people when you're big or bigger. And a 7-year-old. הכל מתערבב מכל Also, like the douchebag star kid, that's like a good first line. But it's like when I think of comic book thing, it's like a shirt. I don't think of a douchebag. Like, yeah, you know, like some little thing, like just, you know what I mean? It's just distracting. You know, as far as like what that is, I'm like, what's that mean? I don't understand. Right, yeah, so you don't look like that. I think, like, you just be like, it's like, you don't look like a douchebag. Right. So, you're saying douchebag shopping HM. No. Smart, stylish people on a budget. I see what you did there. It's very, like, next to the Anybody ever told you that before? I do get texts. Maybe about the autism part. Typically, I mean, when your left eye twitches like that, what does that mean? It's an indicator of lack of sleep sometimes also. Also HDD. Anxiety. And I'll tell you, as Gatorade and Advil, I was up at 3. Wow. So yeah, that's like real work. You get a discount fertilizer, rope, barrels, chemicals, wood. Actually, can you get a discount? Get discount torque. Pico is one of the rare places where full be a man, family man, I know nobody's laughing over there. Do they make you wear the apron? I go for as long as I can. Your apron, right? What's your last name? Name's Ivan. Right. Why is he a douchebag? And if so, does he have to use you as a surrogate? Why is he a dickhead instead of using girls that הנה, כמו שישנו במשרד, ישנו למעלה. You said douche, dick, and then idiot the third time. Seriously, character. That's what bothers you about your boss. That's also a relationship. You son of a bitch. You've wanted to tell me that for a long time, and you don't have a boss. You should go die in the
too tight. You're running outside. No, You're just getting people to quit their job. It goes back to this ruining people's lives every episode. בחלק האדום בין הרגליים והרגל לבטל, Just noticing it now. אבל Yeah, patience. You're wearing a הרגל Joker בעצמו, t-shirt. מה הוא יכול לשתות? בוא נגיד שיש לך סיכוי 8 שעה ומעלה, אבל אם הרגליים שלך עוד תשקול, אז לא. Well, I don't normally have it. It's just like drink some water. כשמתזמנו ילדים עוד עלות כשמתזמנו ללמוד רגליים כל ככה אין ביניהם נינג'ה, גמילה, ולא נינג'ה, זה פשוט עוד כמה גובה של הרגל דברים ותמידו, היום זה כאלה אז זה הלכה אחת, ואנחנו ראיתי במעיין עוד הלכה, אני רואה במעיין, עושים שם סוגיות Slowly snap. He's no touching. You're cheap. אז זה הדבר הכי פשוט בצורת בארץ, כן? כל אחד יודע, הוא מפקיד במשהו גבוה, הוא יודע במשהו, אפילו זה לא משהו שיורד כל כך מדרגה. אז אם אפילו למשל סוף לדעת, אם הוא עובד, הוא עובד בראשון. אם הראשון יודע, הוא עובד לא השני. וככה, This is the worst job in the world. This is what you have to do to start. הסיפור This is what Terry went through before she killed everybody else in the world. תגיד ראשון. לא קלים משנים למילה ראשון. אנשים מילה ראשון. It's usually not this crazy. Like it's usually שני, רגע במעשים, שהוא היה אמור להיות ראשון, הוא ראשון, הוא קופץ ראשון. אז אומר, תשמע, רגע, רואים לצמר? שמה זה גם משקיע, כאילו לא רואים. הוא נראה ראשון, כאילו ראשון. לא אמור לדבר. זה מה משקיע. הוא יין, רגע, מה זה תקרא יין? וחכמים לא משקיעים של יין, זה לא משקיע. מה זה אף יין? בכלל זה כמה חולות יין לא, איך יכול להיות יין אבל זה משקיע? הם אומרים יין, לא אף יין, יין. אני אומר שרק יין זה משקיע, לא סמל מדבר. לא סמל מדבר. כך יש פועלים לתקריות. כולם יודעים שזק ושמן זה ממש, כי זה עדיין, זה נהיה ראשון, אבל לא, אני אומר שמדובר על משהו קשה, תקחו לזה, נהיה כן, ראיתי, אני מקבל יצאו, בקיצור, אבל אנחנו הולכים אולי, רק שאומר, נהיה הייתי מוציאים, רק שמוציאים, אני לא רוצים שזו, אנחנו נתנו, חולין, הכוונה זה שכבר לקחו מזה כלום מים. בסדר? זה שלא לקחו מזה מים. בסדר זה פירות שעדיין לא לקחו תחומה, ופירות שלקחו, הנה יש לנו אפילו קושייה תחומה על הקמיון הזה. חולין זה הכוונה שכן. Start finding an Instagram in your job at Home Depot, and then in a couple months, use Tony's advice and quit on Vine or with social media, and that'll blow your career so you can start getting more stage time. Yeah, that's the weirdest advice I've ever heard. And it just might work. That's how it goes. I was like, that's crazy. פירות, Yeah, I guess you can see it like an employee at Home Depot pours out urine on pots. ומקורות האלה אתה יכול I think that's just a לעשות crime. אינפורמציה על מה שיש לו בעונה הזאת. למה? כי זה גם קשה. בוא נראה, טלי, או ראיתם כזו, ממש נמצא לי בסדר כזו. תמצוא ששאלתי שנמצא. ראי זה מעניין? הוא לא מתות את זה, גם כשאני נמצא את עצמו. מה עושה את עצמו? שום סיזור, שום סיזור. Dude, that's how did that happen? You just climb over and fuck like לא יודע, כן, יש לך אחרים, אבל לא, ובוא שאלתי אותה, הוא אמר לי, לא, ככה כל מיני החיתות, זה פשוט מהמאות, מה זה נחשוב? עוד המאות, מהמאות, ואז לא, לא. עם הפירות האלה, זה עושה מה זה, למה? בסופו של דבר, יש לי בריבובות, מה
שנפל הפירות כאן מתוך האונייה הזאת, סירה, וזה ראיתי, הוא רואה לנו את מה שונה, הנה, בוא לנו, אז מה זה פשוט ספק, מה זה? ואבא יכולים לנחתור ספקה, אני כאן, המעורת, גם כן זה משהו פסול מהי, אבל כך מהי, אתה לא קוראת למשהו פסול, ולא במקרה הזה של הסעודה, זה אלוהים. אם אני אומר כל אחת כמו נשים שיגבו בכל מקום, אז בכל מקום, גם במקרה, וגם מה עושים היום? אני לקרוא כזה, מה? מביטים מאחור. והראש אומרת, זה בסדר, יש לי שלום, לא משהו, לא בסדר, אני נכנס לתוך שראיתי שמביטים מאחור. והביטים שהם לא כדו. והדבר שלך שעושים חוק, זה לא כדו. עוד הרבי העולם זה הקר, אבל זה אם הקר, איזה גודל הקר. שתי שורות כמו כאן, בשביל לא, כי זה ככה, רגע, זה ככה, והולך עוד שורה, אי אפשר. עוד רגע, אבל זה דבר שלי, עוד רגע, להמון אלו בביקות, היא יצאה, אבל בביקות, לא שומע. אם הוא חזר, אנחנו לא אכפת לו, אפילו כולו שורות, למה זאת, זה יחליט ממש. לא תספור אותו, התקפות ממש. לא מבין על זה, סתם. לא את הביקות, לא מבין על זה. אלא זה הפיתון פה, יש משהו שזה לא הפיתון. אני יודע שהוא קראת את זה, בוא נראה אם זה גמור. גמור רגילה. זה אחד מלכלוא את הברגו. ושבו לכם, תקודי הפיתון הזה, הפיתון לא קשה. איך זה עובד הפיתון? והסתירה, הוא מכניס את מקילה את הביצה שם. עכשיו, העץ, כשזה משתנו לביצה, הביצה
That's right, yeah, but I was with it. I was with it, and I didn't have a clue when it started for me. Vamos fazer. Yeah, the voice is really good, but I'm guessing now that I know that you're Eastern Je vais European, dire that que probably c'est pas comme ça, on va être posé le fameux de gol. How old are you? I just turned 30. Okay, cool. It's weird. You look almost like a young guy. It seems like you look young and old. Maybe something with that. You look like you sleep up at the boat. Chucky doll and the guy that sold it and the Chucky doll. אז זה לכן הגמרא אומרת, או בהקיצו או בחלקו. הקיצו זה הכוונה, זה נראה יותר בגלל שזה הקיצו. לאן אני בגיתי? איך אתה פופר את זה לגיבוי? כמו בקסינים, להגיעים, אז גודל, כאן בקסינים לא... בואי רבים לעלות, בין דף ודף, מה קורה אם יש פרע עם דף ודף? או... ככה, בין השורות. כאילו, הצבע לא מגניב. לא יודע. או חנן לא נורא. מיזוג סובו. מה? The artistic joke was pretty fucked up and funny. I really wanted to know what you were saying. I did not understand what we were talking about, so it makes me think that you need to work on that accent, dumb it down a little. Because when it gets to that point, it's like, all right, joke's over. The funny part somewhere just ends. And your second joke was pretty funny, so what was the point of the first joke? אם נהיה משורה, מה יקרה Yeah, when יותר you מנהים dad, יותר נכון, no idea what that word was. זה לשאול ככה מה. מה קורה אם עושים משהו כזה? מה יקרוא לשם? יגיע השם? אחר. שלום, סליחה, אחד. קיצור. כל הרמה יצבור פשקי, או תשירות, מה, כמו יושי, מה הבעיה? נראה משהו כזה. עכשיו, לא נתקלם את זה בבקשה, כי לא הוצאנו שם השם כאן. לא אפילו לא הוצאים. אבל זה סוגה שלי בכל פעם יודע שזה נראה לשמוע ריח, אבל זה לא הבעיה לי, מביט, בסוף תשירו, אם לקחת עמוד רגיל, שלא יפילו כמו שירה, ואפילו זה כמו השירה, או שירו, או שעשית את זה יושי, כמו איסור, זה ישר, אסור, אסור, אבל מה אתה עושה לי? מזוזה כמו שירה, או כמו שתיים, שלוש, שתיים אחת. זה נראים, זה תדופר, נראים מזוזה. לא עשו את זה. התמנענו לנו, כאן אומר להיות נועם, לא נראה כאן אומר להיות נועם, מזוזו לעשות, שתיים, לשתות, אחת חושב. תדודה שלא יעשה לטיפול. עכשיו, לא תעשה את זה ככה וככה. People, the tomorrow will be checking me. That's extra trucks. Guys, up until last week, we had the same two regulars rating and performing a brand new 60 seconds every week, whereas everybody else who sees tonight gets pulled out of a bucket. It's lucky to come up here. We have two brand new regulars. The very first time being regulars. Last week was their debut, and now it's a whole new thing for them. So with their second appearances ever on Tony, our two new regulars going on tonight. First one being, we met her here on Tony, guys. That's a big credit. She just recently broke her leg, and it's her birthday. One and only Melissa Epstein, everybody. למה על העורף ככה? תגיד, זה לא לפני שיטה. יש כאלה שאומרים שזה ככה. אבל זה טעם. תגיד לו, זה טעם. זה טעות, כן? הלו. הלו, זה ככה. לא, רגע. בשביל אני בסדר בשיטו? לא, יש פעמים. ככה.
fit right in because I'm crippled and they both only have one eye. You know, like walking one-eyed dog is really crappy. Two one-eyed dogs, not just one. One one-eyed dog is okay. You're nice, you safe them. Two one-eyed dogs, you're like a sadist. I ruined the kids' ice cream. שמיים וארץ. משהו בוא, תראה לנו, היו גם Yeah, שני. some people like a warm cup of שומן, דור, אבל תראה לעצמכם. מי Some people שאומר, like a warm cup of בהתחלה, coffee. I like a warm bag of כמו המרחק בין שמיים לארץ. שלא, שם שמיים וככה... So let's talk about something else. My mom, when she gave me the first sex talk, that was fun. It was on the way to get ready for my first It's not failing, Melissa. Jesus, God. Take it easy on yourself. Melissa, you panicked in the middle of that, then you went and said a really funny joke, and nobody ever would have even known it. You not told us that it wasn't going well. I will say this. I was just like, this is the first time I felt weird as shit when someone gets that. And then you get on the ground, but still, I felt like I was the one making it weird. I felt pretty weird about it, but that was really sweet. You really like it. Maybe it was because you're on the ground, but it was very engaged. Thanks. Thank you. She's definitely standing up, too. How'd you break your leg? Well, thankfully it's actually the bone is not broken. I'm just like really screwed up. עוד אני אומר, אנחנו עובדים I'll go ממש back למטה, and I crashed my bike. והפרקות בין תמות ובאבא. הפרקות ובאבא, אבל הם התחילו כיסא. Yeah, well, I tried to get off those. No, it's a crazy. בשבוע תיקונים, 4 תיקונים, אבא מתגלו, אבל יש בעיה, זה הרבה מילים, לא יכולים לבחור, זה לא כלום, הבעיה זה היה מנומר, כמו שראינו כאן, זה רק כמו מנומר, להיות למעלה, Well, it was dumb the way I גידו, עוד בעיה שהיה, קצת רב סובה, שבכל ילדים נשא, ועוד עלה לבוא כזה יותר רובו להתמודד, לא נדבר ואפילו באמצע. אז זה יותר כזה, אתה רוצה לגמור. איפה גומרים? איפה נסיים? אז יש עניין לסיים בסוף השורה, או לסיים בסוף העמוד. אני אומר רב, יכול לגמור באמצע אתה, משהו כזה. After the first show, the joke didn't get anything out, but it ruined the rest of the set. And even though people told me for years, guys, some of my close mentors really believe in all that about it. And probably is going over. There's no reason to pull it out. Just move on. It's like you gotta keep your laugh. Right after you when you got to the actual punchline, which is crazy. I'm talking about panicking after before you panic. Just stumbling over a word like there's no reason like that. People are gonna be like, that's not funny. You stuttered on that one word. That's אתה רוצה להגיע בסוף, לאין יכול לשאול, זה הכל, אז באותו מה שאתה יכול לעשות, זה שיהיה לך בעמוד. אתה יכול תשובה, אתה יכול לשפר יותר. Like when you have that, you gotta like make it pretty like minute should have just been about that. Like you have to like get the audience to be like, okay, you know, the proper word, or it's like if you come up with a black eye or anything like that. Whenever I don't move like that, it's always wrong. Because I thought about that, I was like, right. There's probably another reason.
לפי רב אפשר לעצור באמצע האדם, אז למה אתה אומר לי לקצר וללכת ולעשות משהו מסולט, נראה כמו אייסקרים קורן, רבי אגודה, אבל אני אומר לסימונה, I can't tell you how many times like we've done stand room like Rothschild, big show, it's gonna be a big show, and then you get there and it was for weeks the hottest show in town, and you get there and for whatever fucking reason your show has 12 people in it, but you still treat it like you're fucking Prior at the Sunset Strip, and you get this huge, performance that's nuanced, but nobody's like, you're not addressing the fucking fact that the room's on fire. You're like doing a trade set in your head. Did you get to finish that last one? Melissa listeners love them on Game Play right now. She gave me one earlier. And then it was a great set. I get a couple. Happy birthday, Melissa. There she is. Melissa. Guys, your other new regular. She is one of the fastest rising young female comedians here from North. She's only 19 years old. Weird means good crowd with the cops every I hate guys who say all girls are beautiful. I think it's bullshit. There's the same guy who said all girls are beautiful and has also said, fuck that ugly hoe. You can't just switch it up last minute, you can't just all of a sudden become like the Don Juan Quixote. I don't know who the guy is. You can't just change it up like that. Because, girls don't do that. Girls are like, all guys deserve the tightest pussy in the land. I'm up here doing my best. I got acne. I haven't shaved my vagina since 9/11, And I only say that because I'm young. My bush came in 9/11. 9/11 Bush didn't cause 9/11. 9/11 caused my bush. Okay. Thank you. 58 seconds of Howie McCollum, everybody. Again. Coincidentally, started to panic at one point, only to land in an applause break accidentally with the face of the audience. I love it. It's a great first showing by our good regulars. It's like hilarious. Funny mistakes. What happened with the old regulars? I get a little confused when you talk about the 9/11 thing because it seems like I was 16, yeah, I was 6. Good times. You were 6 years old. He's drinking your disease. Yeah. Awesome. I guess. I wish I'd started. I didn't really have much else to do. Right. Either did I. I'm from Long Beach. Started recently. I just hit a year. Are you? This is like an overall thing I say to anyone who's like comes up to LA or whatever. But maybe I'm not wrong because Tony, you guys both came up from LA and Gerard did. So like you guys are the 3 exceptions. The 2 exceptions to the rule. The last part is like, are you going to college right now? No, I did 1 year of And college. then you're not college anymore. So I would like, honestly, fucking, this is like, I just think it's so hard as a young comic to come up here. He's the exception. He's the exception. Fucking move to a city that's good, has good stand-up, like Chicago or Austin or Denver or Seattle. And I say, stay on Kiltony. No, I don't know. It's just harder here. Yeah, I get to this conversation a lot, though. I guess that's all that right.
You can still, if you get to like a city with good comedy, there's still competition. You know what I mean? But there's just not like you're not in a room with fucking really important No, and I think like the other day, my friend told me I did like an actual show, and like I did fine, but I felt like I didn't do well. He was like, well, I can see how you would think you would have done better because it's like kind of like jokes for comics, because I get so used to performing in front of Which other fucking comics. everyone, like, when I remember the first time I got really good at mics, and then I fucking did a like club show, and I did this fucking retarded punk band. I did like, you know, like, and I went up, and I fucking was like, and it goes to stand up New York, and like, I was like, oh shit, this is like one of, you know, and that's just normal. And you're gonna have, you know, I'll tell you this, and I can say this without hesitation, it hit me 7 seconds into your set, your stage presence today. Everybody else that I saw, away the fact that you're 19 years old is, they're all excited to have you be part of the show. Allie McCoskey, everybody. Follow Allie and Melissa on Twitter and Instagram at Allie McCoskey and Melissa Esslinger. MACOMSKY and ESLINGER. There they are, Allie McCoskey and Melissa Esslinger. Guys, we did it. Carmichael Show this Wednesday, 9 p.m. on NBC. Dan St. Germain is Dan St. Germain. What else, Dan? Anything else? Hey, my on Twitter, whatever it's later. This is the podcast. If you're in North Carolina, I'll be in Asheville, Wilmington this weekend. Yes. Hey, Reagan. I'm throwing a warehouse party Friday, September 4th. Warehouse party downtown Atlanta. I guess Pat's having a rave, everybody. I'm pretty sure Pat just plugged a rave for the first time ever. ING featuring tonight's episode. Can you believe that? He had nothing when the episode started. Dude, look at that crazy shit. True that like a shot from Toronto. And that's still Tony, everybody. Thank you, live audience. Thank you so much. Thank you. I love you. אתה אומר שזה מה שנראה ככה, אז גם לכבוד העניין הזה שבכל שהוא נתן את הפרק בעירבו, או שמשה רבנו לא אמר את זה, או שזה כתוב בצבאות, אז צריכים לעשות נפשיים, צריכים לעמוד שונה בכל הקורא. או בברה ואומר רבי זה אומר רבי. תשמעו, זה נוגע להלכות האלה. המקרה שתי מותרים מן השוק, בכל זה פליט מן השוק. ומי שקונה שתי מותרים, אפשר לקנות היום באיבר, בכל מיני מקומות, לקנות שתי מותרים, ביד שתיים. אפשר לקנות שתי ביד שתיים, לא? זה חופף מספר מן השוק. ומשהו שזה לא דבר טוב, בסובו, אם הוא כתב שתי מותרים, הוא לא יודע לקנות, מה לא למחוז, אם הוא קיבל מהמסינה. או, כל הצד הזה, כל השם השני שיוקע, אני נותנים לי מהמסינה. כל ראשי שהוא הגיע, כאילו על צעקה, זה צעקה, מה קורה הוא הגיע? Yes, this is like a real show in here, guys. Hi, everybody. Make some noise, live audience. It's Monday night. Sounded like a pretty quiet crowd out there. Just listening to Pat Reagan. Pat, have a little trouble getting warmed up tonight? I sat down. Pat Reagan, everybody. Just like the music for you. שלוש עמודים מינימום עד 8 עמודים, שלא פשוט יותר מ8, לא פחות משלוש. לא פשוט לא ידע. What do you think of this Monday night crowd so far? I think good. I think they're good. They're fun. They're nice. I love it. It's good to have you back, Pat. We're back again for another fun episode. Guys, a lot of crazy shit's happening. Let's get dates out of the way. I'm going to Toronto, JFL 42 at the end of September, September 17th. We're in stand-up live in Phoenix. And for those of you listening in Atlanta, I'm doing November there, and I'm doing On Hold in a fucking amphitheater. October 4th and Saturday the 5th in an amphitheater in Tampa. It's supposed to be in Tampa, but see me at a fucking amphitheater. Wow. Yeah, it's gonna be fun. Yeah, when I perform, I'm learning about getting booked on amphitheaters so that I can't stop repeating it over and over. Amphitheater. It's totally fun. Yeah, we also have a secret show here September 9th in the
show. We had a really good one the other day at the Belly Room. And don't forget, every Monday, 8 p.m., Kill Tony live from the Belly Room with the Comedy Store. Somebody is here tonight. Somebody signed up in this fucking time. Came all the way from Israel. The actual Israel was signed up for the chance to do a minute on Calamity Monday. And came to Kill Tony. Oh, there he is. He's actually responding. He's saying that he's not part of the Israeli army. So let's jump into it, shall we? Every week I have our artists, everybody, we have an artist that draws every episode. It's Ryan J. Eagle sitting over here. Right now he has a blank sheet of paper in front of him. He draws the guests, he draws a theme to it. It's insanity. It's a whole crazy family. Anyway, every week we always have two of the funniest comedians in the world on the show. This week's no different. One of them is running late. So we're now going to get together for the one and only Rick Ingram, everybody. Rick Ingram. It's Rick, one of our favorites. Rick was actually on the pilot episode of Kill Tony when it was called Hitchcliff Snow. Yeah. How long did that last? That lasted one episode called Hitchcliff. I was one of the only guests ever in the history of Hitchcliff Notes. You were the only guest in the history of Hitchcliff Snow. Good. It was too long of a Twitter handle, so I shortened it to Kill Tony. What was the name? Kill Tony has one meaning. None. Perfect. It's just easy and compelling enough to remember. All the other guests, was it Brady Stevens? Was the It was just Bryce. Yeah, Randy was on episode 2. that's possible. I don't remember anyone else being there. I'm sure, man, like, God, there are so many people that we should shit on. This is gonna last a long time. yeah, it definitely is. Look at it now. It's a fire hazard, everybody. Yeah. Deep in the stair. So many people, so many dreamers out there. It's true. And we are waiting for our second guest. Ladies and gentlemen, Sinbad is coming tonight. The actual Sinbad. He's running a little late. Family emergency. But he's going to be sitting next to Rick Ingram. Fire at the Zubaz. Factory floor, I understand. We're really excited about working with Sinbad. You know, it's been about 13 years I've been saying who's next when I do comedy, like Sinbad next, and it's never been Sinbad. But tonight, it's Sinbad, my night. You had a wild month, man, here at the Comedy Store. Not only did you get to perform for Jim Carrey, I saw you with Van Dyke the other day. Yeah. What's going on with you, man? You've been making the fuck out. You've been playing. I don't want to brag, but Paul Short tweeted at me the other night. And immediately I was like, holy shit, someone hacked all his accounts. It just said, Rick Ingram, we're friends. And I was like, oh, he must have sent out a million of these. So I got on his page and it was just me, which made it super creepy. Just, you know, this Tommy Gill County coordinator check out on buzz right now. And that's what it's about. So, All these shorts. That's down. I was Jimmy Carrey. Jim Carrey. Ryan. Oh, it's Jimmy today. Jimmy boy, Carrey. Oh, yeah, he was real cool, man. He, you know, he had a little bit of that crazy look in his eye, but was way more down to earth than I thought he would be. Did he say anything about ever getting back on stage again, or anything fantastic? Like, I mean, I straight out asked him if he ever got the desire, and he said, for about 5 seconds, once a year for about 5 seconds, he's like, yeah, I want to, and I'm like, I think he will do that. He said he couldn't imagine having anything in his life that was relatable to an audience. He made some joke about that. You know, what am I going to go up there and be like, don't you hate it when there's no Wi-Fi on your business manager's yacht in Granite City? I was like, fuck, I think people will laugh at that. Yeah, that's hilarious. Yeah, he was like, just realized. Yeah, for sure. Every week I always ask the guests the questions. I just have a question, just like off that, because you said he had something crazy in his eye a little bit. And I talked to him, and I was like, what do you think that was? Was it like fear of like all the people that are like just coming on to him? Because it's just like it's almost like he was like really kind of annoyed owners. Like there were just random people in the hallway just trying to take photos of him while he was talking to other people. Yeah, but I don't know. I think it's weird. I think
when you're bored in this place, the comedy store for as long as all of us are, then you leave. It has to be a freeing feeling like your soul's no longer being tortured. And then he comes back, and he has so much going on in his life, he has to almost just feel like he's going to lose it all. Hangs out for 2 months. That would be a very long interpretation, yeah. Now, when he had the crazy look in his eye when he was talking to you, it's because he wanted to get out of the conversation. That's what we'll do. He talked to me. What did you guys talk about? I saw him on his website. And I tell you, he's got a tight website. Man, you can make his website, drop some ads, and just play around on his website. It's a trap, right? Yeah. Recommendation. Drop some acid and give it to your I bought acid yesterday. Yeah, it's exactly. I don't know, there was like 20 bucks. A picture. There's no pictures, just white. He might have actually just bought 2 pieces of paper for $20. I got 2 of them for you. So guys, we're gonna wait for Sinbad to get here. He's running late, and we're just gonna get the show started without him with the breaking. Are you guys ready for this one? Yeah, a little bit. A little bit ready. Yeah, busting up even who's sleeping for tonight. Yeah, do you have a special Sinbad song? I was thinking just now about this. Like, wait for the Sandman. He was in Jingle All the Way, which I was when I was a weird little boy, freaking out the other kids. They thought I was going to bring a gun to school. Maybe write another minute. Has a rhythm or something like that. Just the kids at school. I think a lot of us in this room right now are thinking, hey, if we can get them a gun, let's do this. Yeah, I feel like if Sinbad saw that, he would stop even coming here. He's not listening to the live stream right now via Ustream for us. So make it ever did. Sim was on Eric Garner's show, and we did this bit where we had like, it's time to play the wheel, won prizes, and then we spun a wheel, and then he just had a mechanical thing on it, so it just kept spinning and never stopped spinning. Pretty cool. Did he get a bigger laugh on the Eric Andre show? Guys, here's how the show works. We talk to comedians after they do 60 seconds on stage. Some people, it's their very first time. Some people have been on the road for a long time. We meet all different shapes and sizes. People, over 30 people signed up today for the chance to do 60 seconds on stage. Comedians, you know your 60 seconds is up when you hear the sound of a kitty. Well, that means wrapping up that real sugar bring out the angry was totally fair. מה קורה? בן אדם עושה טעות, תשאל השם. There you go. There you go. Digesting there at the end a little bit. So let's get into it. You guys ready or what? Your first comedian. Yeah, doing an uninterrupted 60 seconds, going first tonight. Goes by the name of, this is written in purple markers, so this should be interesting. And it looks like a fake name. John Johnson, everybody. John Johnson. It could be a real person. Here he is, John Johnson, everybody. Yes, y'all. ואז הוא מחליט אותו, שמה חסר לנו? סיבו, זה לא בעיה. זה גם לא Easiest name on the planet to remember. זה נקרא מסוים, זה כאילו זה מחר. בישיבתנו. לא יודע, לא נקרא עושים מה עושים זה, בישיבתנו גם תמיד היינו עושים למעלה. אפילו לא היינו שוכחים, היינו שמים בדעת. לא יודע. לא יש מהסיגורה שם. הוא צריך מהסיגורה. מה? 20 minutes is tough for me to ramble. So I went to Huntington Beach about 15 years ago. And learned from the attractive people of Huntington Beach. One tip on stage, you don't want to be it's like a magic trick. Because in a bar, like they got like I passed for 20 years old, like in a dark bar, you're like, but in reality, you ready? It's like a magic trick. 20 eso no va a pegar. Es interesante, son las seis, estamos de mano, ¿cuál es el seis?
feel like you're just going to keep doing that until I'm fair for you. So what do you do for the other 20 minutes? Just 29, 39. It was so hard to think of 1 minute thing. That's my one corny thing I do. People will like tell a joke for a short minute out the 20 seconds of you explaining that you're talking about. It was hard to do. Should I do 3 minutes on the doorstep thing? Do 1 minute. I was like, I know all of that after a long skateboard ride must be really tough. I took a big girl head. Welcome to this beach exactly. נו, תחשבו שנייה. Yeah, I mean, אסור לך לשים למעלה, אסור לך לגדל, אסור לך, אז מה כן? Glendora, California. יש לי דרך. The other 18 years in the same house. זה דור זו. My little עכשיו, אבל מה שכן מותר לך לבוא לתחשוב שנייה, אם הטעות שלו היה בעמוד הרביעי, אז בעצם מותר לך להסתכל, לחתום רק את העמוד הרביעי, ואפשר באחרות. לא תמיד אם זה באחרות הנתונים. not just my מה זה city's לחזור challenge at שבוע 5 שלם, schools, לא שבוע שלם, לא יודע כמה זמן. district, 5th grade פתאום spell. אתה פשוט כזה, כל הזמן. you're definitely royalty, and that you're as unlikable as King Joffrey. ככה אנחנו קוראים, נכנסים I לזה. mean, other than that, Any idea how big of a nerd you got to be the district 5th grade spelling bee champion in Southern California? Young kids and not be an Asian kid of any you've been bragging about this for 39 years. Happy white kid, I was the same height, 100 pounds less. Happy white kid, John Johnson. Send all these doctors and dentists to Nagasaki. $10 What I like about him, and it's hard to find something I like about him. The thing I really like about him is whether he's talking to us or doing comedy, it's not funny either what I have. Consistency, that's like one of the first things you have to learn. You sort of travel with that, and then, the sandals with the monkey feet, that's sure you just almost ridiculous. Yeah, I don't my plots every time. Take a picture of this podcast listeners or something. And the listeners of the show, which is the majority of the people that literally just like, you should never wear flip-flops. Yeah. Don't get a good view that they talk. Yeah, I've never got the microphone. You might actually be able to just show those off. That's the dream. Take this plan. They get bionic legs soon. I get bionic legs. גם ההלכה היא All this together, I was born premature and I was really bad with my feet. Yeah, but those look autistic. Extra clothes on toes. That's what. Hey, I got made fun of my feet my whole life through high school, so now I You know what, though? There's a valuable lesson to learn there, and that's cover those motherfuckers up. Because every time cops just stop me because they think I'm like a better drug and they're like, are you okay, sir? And I just go, Oh, they hit your feet, and they're like, oh, he's 49. Yeah, are you worried about cops pulling, oh, are you sure you don't drink? The only problem is on your shirt you don't get drunk. Or is on his shirt, no, I don't get drunk. You're right. See, that's another thing is most comedians love. That's right, but I'm not wearing t-shirts most of them are. Yeah, that makes zero sense. Just cover those feet up, man. I'm proud with anything. This is me. You guys are weird ones. This is normal feet. This is look. John, these are beautiful feet. Is that a foot fetish? John, I like to suck on these things all night long. John, stop talking for a little bit, all right? You're like the best here set, all right? Pinching your feet. You better be like that. That would be an excuse. It would be like, when he's a drug addict, but Like your piggies are trying to escape. my God. How long have you been doing stand-up? I've been doing stand-up for 3 years, and every time I've done comedy, I have been the first person up and first on the show, and I booked other comedians. אבל הגמרא יקרא לו, יקרא לו חנינה, לא כאילו שם חיזורי. ומישהו, You know, the funny thing, I guess, about למה זה לא קשור? אבל you should do that. That's the truth, everybody. For those of you new to the show, anytime you hear that voice, it's something I've been coming here for almost a year. John. John.
There's the Florida bullshit. John, you should do that 29, 39 bit with your feet. I already have my thing. 29, and then you pop it up. Autistic. It's like repeat it because then all of the message. I'm not that either. I'm a fat chick, dude. I'm not the fat chick, baby. I love that, Reagan. Reagan. Patty calls. I got a lot of shit on John Johnson right now. John Johnson, you talk so much, change words to words. Also, that's just the beginning, baby. You look like you were raised in a fucking t-shirt shop by the bassist of Sublime. Can you imagine watching 20 minutes? I want to go, but I feel like we can just load up John for the whole hour. Unbelievable. I'm kind of sad to say that. Can you eat a banana on your feet? John, I can talk to you forever, but I'm gonna let you go. Seriously, thank you. This is my first time here. I've been coming here almost a year. My first night here. אני כמעט שם מהפנים. In that corner of the roast battle. Tell people you almost came here for a year. בסדר, זהו, That's not even ממש true. קרה שלו. Somebody else. My very first night here, and I go, thank you, John. I was an employee here a few weeks later. Things went really smoothly for me, John. You have your stories all mixed up. Totally different person, but put me on a show. One time he called me and put me on a show, and then canceled the show. Wow. That's just a little tidbit. Yeah. Sounds like he has a lot of faith in you. That's exciting part. Johnson, man, where can they find some of those at windfeed.com? No, at John Johnson Show. Follow him on Twitter. This fucking feet were unbelievable. He started talking, I looked down, I was like, holy fuck. It's always been a thing on this show. Almost nobody can come on and put blocks and get away with it all the way, but they come on with the blocks. Every monster fucking theme, dude. Zing, and his feet look like hands. Yeah, Zing, it's really like, it was the approachable thumb toe. Yeah. Really creeped everything out. It looked like his toes were trying to tickle the sandal that they were wearing. They were like clawed on. Special Olympics athletes. Some the homeless people in Pakistan would be giving them money to fix that shit. Oh, God, it's gonna take it as torture. Yeah. How crazy that a guy would feel like that makes audience members walk. I pulled another name out of the bucket, guys. Your next comedian, put your hands together for Ellie. Thank you. רק על המנהל I'm single, no big deal. And my mom wants me to try dating. She's trying to figure out my type. Type is a weird, your type is a weird thing y'all do where it's like, oh, I want to fuck over to you, but I want to make you to me, my brother is very handsome. That's just a fact. I do have two types. The first one is just like really hot guys, and another really does it for me. The other one is like nervous recent college graduates who are trying to make it work with me long distance. Real quick. Guys, it's really fun. It takes one move, and I'm going to show it to you now. Really. That's it. That's done. They're mine forever then. Speaking of incest, when I was growing up, my brother played this joke on me. He's like, Ellie, you're adopted. He's like, flirting with me. And he
twins that she named them Heather and Nevaeh. It's literally true. I'm really excited because that opens up the doors to name my future twins race car and race car. I mean, already far and away better than John Johnston. I don't know if you run shows or anything. Chicago suburbs. I didn't know that. Why don't you know that? I don't know it. I've never walked. Assistant for like establishment. And do they show those stuff animation videos like in the 1980s or something? It's like they were like. I know where she works. That's Christ. You're creeping now. That dick in the guitar. I've had so much dirt on the people that have come up here month after month, and I'm just done letting it slide. Right, say something about where did she work? She works for a chicken company. Oh, I see what you did there. But you talk about people wanting to fuck their parents and brothers. I always want to fuck like girls who look like my sister and my mom, so I can relate. Is that true? Yeah. How do you ever consider fucking John Johnston? I still feel like they couldn't get creepier than that. Have you ever done it like Dr. No, but we didn't have a weird thing with furries. Like, when you try to inside each other and smell it? Ryan, it's too early in the episode to go like that. Remember what we talked about? Totally waiting for the show, Brian. It's the weird thing that is really going to be outside and smell it. Brian, stop guessing. Let her answer the question. What was the thing with the furries? Way less exciting, but we would just play like a weird game of house. Like mom and dad to the room, and like gross. Just a missionary fucking. Yeah. Did your brother know? I told him that once, and he was pretty mad. Really? Yeah. Should let that incest die. That's nice to see. I love that. Your parents had this job? Wait a second, Brian. I said guessing what the thing was. This is like a live sexual harassment thing. It almost seems like that's why Brian put the show together, just so he could really create a one chick. That's pretty much why he's everything released stuff. Sweet tea. It's crazy that like incest is a fun thing that gets you done. It's fun to talk about. He's a sexual deviant, this Brian, so he's into anything weird with that. What's the closest you've ever hooked up with somebody? You said you want to hook up with somebody that looks like your mom. What's the closest you ever got? Well, on Saturday, I took one of the girls 5'11", like almost 5'11", her dad, for me. So, no, not black. I hooked up with a black girl last night. What? Did you say? What? Oh, nothing. We don't need to air my personal things, but I think if you people are saying that you don't want to fuck your mom or your dad or your brother or your sister, you're full of horse shit. I don't know.
gets people don't like to talk about it. It makes me lose control. That's the complex. You don't know what I'm talking about, all right? No, my sister has really nice tits too. I don't want to suck them. Are you gonna describe her wet pussy next to us, Brian? Whoa, that's one line you can look at. I feel like it's easy. It's pussy's audience right now. I think it's possible that Sinbad time travels and he saw this episode. And he was like, man, you know what? Family emergency, I think. You guys are wrong. What happened? Everything's going fine, and then you said John Johnson. Yeah. Everything's so weird, man. Those feet, they never go weird. No, I didn't get to see them, and I feel like I missed out. What's the most interesting handicap another question. Lazy eye. I mean, it could really be anything from here. I hooked up with a guy once that was at hand, but he was really hot. He was like super hot. He just like lost a walk that he was just extra hot. I think he didn't have a hand. Allow him to go elbow deep in your. Oh my It's just so nice to be at the comedy store and feel like really safe space for free. Just like a blast, yeah. We don't mean to be aggressive. I don't believe we have a hands-off approach. Two minutes from now, when Pat does the hands-off joke, that is going to fucking crush it. Pat, do it. We actually have the guy, is here. So is a rock climbing accident? That's pretty cool. Yeah, that is what he told me. He did some rock climbs. Did he mention that he was there for like 128 hours right now? He rock climbs post losing a hand? Yeah, he does that too. Yeah. So that's what's known as a death wish. Actually. Lost both my hands, but I'm still pursuing boxing. I think it's like John Johnson having those favorite samples. Yeah. Risk taker. Did he do anything different or special than a guy with two hands doesn't do? I mean, obviously, it was just like a lot of commitments to this, which is better anyway, so I feel like he won't notice. That's right. Can't lose that talent rock climbing. It was so nice seeing you. Fun stuff. She's all about brother fucking. There's something respectable about that. Was there anyone who signed up tonight not have first and last names that have similar lettering? Ellie McNelvane and John Johnson, everybody. Ellie McNelvane, by the way, is on Twitter at McNelvane. She's on Twitter at just showing together last night. I mean, I've noticed that. We just wait a second. We're not really all together now. Well, like, how are you doing? I was not looking black chicks. What was it? I know a lot of people are because I'm still in the mic scene, so I go out and why do you do that? Why are you still doing open mics? Because I take the stage since I don't do 3 sets. It's like holding on to 2 mics in the show. Just like I put like this, so I have a it's like a
Ovdje kad ide onako, ono, ne, ti šta je koji ti stane posao. Ljudi pa Gatsby Foundation, it can never fill her. Save that answer for like a game log or something. I would picture my passion for Santa was like I have against the leeway, and you want someone to fill him up, that's what he said. John Johnson. I pulled another name out of the bucket. Oscar Vargas, everybody. Wow, John Johnson, man. אולי חגים הייתי בשלומים, זה חשוב מאוד, אתה לא יכול להביא קישור, אחד שידע, הוא פותח בקריאה, כי כל מיני ביערוי, אם הוא חושב שזה בא, כושר, אם לא, אז זה יוד, אז אם זה שתי יהודים, אז מה, זה יהובי יוד, הוא פה הפוך, אבל אני לא מראה בשביל שולמות של המורוי, וסולה בנבוכים שיש בכל שפסול לא יציאו, זה מהגמרות, היפות, מאוד מאוד אוהב את הגמרה הזאת. הוא עולה לשמוע גמרה במקום, הוא כותב את הטאגים בטוירו. הדברים הקטנים על האותיות, אלה, בוא נראה, שט נסגר. רומא, נכון, המובן שלו אלו, אם מעטי היום, אתה לא מוצא בתורה, מה אתה עושה שם? לא אתה מעטוב את זה. למה הטאגים האלה מצליחים בשקלה ישראל לא אלה בתורה? מה לא, עוד דבר כזה שעוד הגיע לסוס כמה דברים. יש אחד, יהיה נציין מאוד הרבה שנים, הכי בדיוק שעושים, הוא רואה שאתה תקוי, פילים של הלכת. ואני צריך את הטאגים האלה שלו, All the guy did was fuck a couple kids, and now he's got to be ridiculed on a podcast. And they don't win to massage oils over against Slosh Watch. Yeah, you don't win. It's twice. You guys are you do 30 seconds on Josh Jones and then follow up with 30 seconds of Jared material because I think that would crush a lot of the So you're down to sex once a month, right? They have sex like once a month. 7 years though, that's a long ass time. I've been there and הסגנון של הלימוד, no, she's Latina as לא well, מבין מה right? זה בדיוק, זה לא שהוא לא הבין את הסגנון הזה, הוא הבין את הכל כמוצאים, זה הכל נכנס לו למחשב, כאילו, לא אמרנו את זה, כמו שעשית, כמו שאתה אומר, היא קיבל את זה, לא, בכל זאת הוא בא לפני, הוא קוראים על כל הגבול שלו, יש לך עוד דבר שזה, ואתה לא יסמכי רעיונות, לא מבין, יש לך באדם, כמו בתקיבה, אבל לא ישתוי, אתה יכול לך לחשוב ולחשוב. יש דברים שהלכים לא יכולים להבין, אבל לפעמים הדיבור שלו, חשבתי רוב. לא יודע את הכוח שהקראת שלו, לא יודע את השכר שלו, אבל לא יתחדו לה. Explain yourself. כל דבר אחר. How you get all those free suckers? אחר כך, כדי לבזות אותו עוד, I think you guys, I don't think you should marry her. נפרו את הבשר שלו You're 24, man. Yeah. You're 24, you should marry her. Yeah, I mean, if you're coming up with bits about how she's pressuring you and you're not into it, it's probably not a great sign. You're just like, this is something that can come from the heart. Yeah, I think it's probably best you break up with her on the show tonight. I love that. I didn't do that one, a caller, but else. Now, Pat brought up an interesting point earlier, saying that everybody wants to talk about their
Like you're flooding with hundreds and hundreds of sisters that you know. יש 7, 1, יש לנו 3 זיינים. הסיפור שהיו מאוד מדייקים, כלומר, לפחות כאילו מדלגי בכלל. It's been a year since you did it once. אז לפי רש"י, כזה דבר, לפי אמריקה, לפי שני... It's a lot better than most bankers. בכל אמריקה זה... והרגל השמאלי של ה-A לא נוגע בעלמעלה. אחד נוגע בזה, לא עם מה קורה בכל אמריקה This episode out of nowhere. That might be the most racist thing I've ever heard. Is that was that the Mexican accent that you're doing? We hear a little bit more. It's just like a little bit more monster future way talking to him. You should know. I didn't even know that was Asian slash Mexican until just now. אוקיי? אז מה שהוא אומר כאן, זה רש"י מאוד מאוד בכל הרגע כולו, הוא הראה לי מועלם הזה, נראה לי להצעת כמו עושה כזה, פתוח, קצת רוב, שלום קירות, אחד פתוח, אבל הרוב זה לא קייס, מי שרוצה לרדת קצת מיהדות, ורוצה לרדת מהפרק כמו שאומרים, יכול לצאת מראה מהקפה. ומתי נתן לי תארים, אז למה לצאת את זה רגעים? עוד מה אין לב? הוא רוצה לחזור, מקבלים כל אחד בכל מצב, אפילו אחר. אבל כל מצב זה פיגועים, שיעלה מלמטה, זה קשה לחזור. להיכנס לאיזה קטע אחר, You can get all those extra expenses taken off probably if you walk them just right. That's right. Any parting words, Oscar? I mean, how did this go for you? You have a big sit down too? That's fucked up, I think. Get the fuck out of here. What a piece of shit Oscar is. He's Mexican, guys. Podcasts don't play over FM radio. So, and it's American rules. In his defense, if there was an accordion on the show, I guarantee he would fucking avert this shit. There he goes, everybody. Oscar Vargas. He's on Twitter. Hey, it's Oscarito. Oscarito. That's a burrito joke. It's an Oscarito. It's Oscarito. Ginger Josh. This guy's on fire now. Just like a rip. Dude, I've been fucking working 14, 15-hour days. No fucking. God damn it. I struggle with that as a lot better than normal fat. Josh, any work with Sinbad? בכל שזה עבור קצת. כל גורשת. הוא ירד, בוא נגיד שהבן אדם הוא חי הוא ירד למטה איזה דאבים כזאת. אתה יכול לבוא מהצד השני, דווקא בהשקפה, באבנג'רית, כל שצריך להגיע ממקום אחר. זה אתה עכשיו מרצו ובציצי. זה
think Pat's filling in. למה So, טיימר yeah, יש easy to just למה להרי just יש like raging. טייב למעלה, בוא נגיד שנייה, טייב זה Coming out with all the things that failed over months and months and months. כל הקדוש ברוך הוא אוחז אותו, אם הבן אדם עושה תשובה, אני חושב שלו, מה אני רואה לו, רואה לו מהבוקר, I pulled another name out of the book. And weird handwriting. That's always a good sign. למה היוד, למטה, הולך ככה, בדיוק שפה יכול למשל, למלך, הוא גישה, ובננסה, תדעים זה לזה. הצדיק מסתכל על השני, הוא מסתכל ממנו, למה הוא תהיה? הוא גם יכול מה נתתי לי לראות הבא בספורט? זה בדיוק ספורט. מה נשאר דברים האלה? עוד אמרה, כאן זה הלכה של רב אמרה, שיש פה שתי פעולות בכל קצת, וואו, היום זה קשה לצפויות, יש מקשיבים וזה, אם יש לך שתי פעולות, בכל קצת, השלוש ייגנב, אם יש שלוש פעולות, כדאי דיוק לה, אבל יש בעיה, כתוב בצורה, שלוש תקן, ארבע ייגנב, זה לא שתיים, שלוש וארבע. שלוש פעולות, מה זה כן? אם יש לדעת דווקא בביטויות, מהצוות הפעולות, אם יש לדעת יותר, או יתרשמו במעט בסדרה, הוא נקסיד, הוא בנסיד ותקין. זה אם אתה חכם וזה נקסיד, תראה לך הרבה פעולות, שחי דעת. זה 5-7. אבל זה אמר לרבי יוסי, יש לי אמר, הוא בגלל כל סביבי זמן, אבל ההוא שהוא טוב, יש לו רק שלוש פעולות. האם זה נציל קצת יותר? עולה, בואי נצליח לצפול למתקן, תבין שאתה מתקן אותו, אז מצוין, רגע, עוד מצוין, מה סיפור הזה? ואני זה חסר לו, מה זה, אם אתה מתקן את כל הסיוע, אתה קטנה בדיוק, אבל זה רק אם חסר אותיות. ומה אתה עושה חסר עוד? כמו בצמיתה, אם היה חסר עוד, מה היו עושים? שמים כזה, ושמים את התמונה. כן, The comedy set is not going to go well is usually when you say I study medicine. I think you're studying the wrong thing then. How many times have you been on stage? What you got? Yeah, totally. What's the hair look like? You look 39. What do you have to do? Maybe I'll like you no hair. Does he look like your brother? What you? No, that's an Israeli guy. Somebody told me right before the show that a guy came all the way from Israel to do the show. What's the truth behind that? They listen to the show in Israel? I'm pretty sure you just ripped your new opener. So I started like English. People go. How many of them do Rothschild? No Arabs. He said he left the army. He said he didn't leave the army. He served in the army. He's free and clear. He's doing good over now. How many Americans? Just so you know, in America, very uncomfortable with the Holocaust and death. So making Auschwitz jokes just gonna make people uncomfortable.
יש לו כבר את הלשמור, כאילו מה, מבחינתו, חייבים לשמור, זה מה שחייב לשמור, ואז הוא ממשיך הלאה לרוץ בסמל. נכון או... All the survivors, right? And he was laughing, and there was this dying. She was offended. He knows when to use that word because he's studied it. Talk about shooting into America, my friend. Right. No, the book was off his meds. He's Donald Trump. Super liberal. The point is that she was super rich. She came up to me after the show, and it was the first time I ever did stand up. You mean this is one of the 4 audience members? Yes. That she came up to complain to you? Yeah. And she said that you should never make sexual harassment ever. And I was like, that's what talking about people dying. Like, it was like ridiculous. You can make somebody really mad. That's something. Did she say that she liked the bit halfway through? Is that what you just said? You said and then you decided you know some undercover work on her. Did you so you bought that now? I actually You had a pencil. Started doing your fucking research on this fucking dying guy. Sexual harassment Holocaust jokes over here. You can't do. Some people say you can't do sexual harassment jokes. Some people say you can't do Holocaust jokes. And then it's just style called cross the streams. What do your parents do? My dad's a doctor. Alright, Okay, I look Mexican, but I'm not that dumb. all the way from Israel to be right. Apologize in America. Never. No, you gotta own it just like that. And no one's mad at you. Oh my God, you do a better Mexican impression than that. What do you think about the fat Jew? He's a successful guy, Brian. Nobody wants this guy's career more than you. I actually listened to the podcast. Joe talk about that. Like he's doing shit. Yeah, you know, Jews, right? Or the point that matter. Well, I hate more Jews than I hate Arabs. I hate more Jews. Okay, so in general, you're a leader. Can we do an all-out like race ranking Premier League? Your favorites in order, some kind of. I love black people. Wait, that's at the top? Wow, I'm shocked. He just knows you have to say that. Right. But it's one that you can't joke about, so he's smart there. Let's forget about your favorites. Let's start at your least favorites. Who do you hate the least? How do you feel about Seems Russians? like you really don't like those dyke-ass Mexicans. Who does? Yeah, you can say anything. You're Israel, you're Jewish. Okay. And just when you find deplorable to you. I don't really hate Russians because my parents are from the US, so I'm basically from Israel. That's why I'm so in the house. So I come on, get to the good shit. okay, the Arabs fine. Yes. There you go. It's a solid clap. I don't hate like grouping people. I just hate a lot of people. USA. You're so honest. Yeah. They don't fuck around in Israel. They go big fake. They just fucking say that shit to your face.
we slipped them. המיקס של הקרן, אוקיי. What happened? That week we had 8 wars and we won each and every one. And if we lose, Didn't love in our face. I get it. Win them all. sorry, man. But if we do lose a war, we're 15 tiny countries, so that's it. It's over. Yeah. So we have to defend ourselves. Imagine Get aggressive. if the enemy goes and tries to attack and you get a fucking army dressed like this, fucking beating your ass, fucking skinny jeans. I don't know why you showed us the ass. That was a little bit too much for you, Ryan. It's like where you felt. What do you get for work? Well, I jumped on that school day 4 months ago in my Hey, final. remember when you were bragging about studying medicine, motherfucker? I guess we're all doctors now. No, if you had a little bit of patience, you would know that. I would tell you that I jumped before my final exams because I didn't want to graduate. Well, if you would have finished medical school, you would have had a little bit of patience. How about that, you son of a Yeah, bitch? no, that's actually the thing. It took me 6 years. Like, you do 6 You're years. so uppity every time there's an 8-year. No, it's different. Because here you have a Say it, we know you're in Europe. We get college, we go to. graduate program. Yeah, it's a bit different. Yeah, we don't do shit in this country in college. I know what you're saying. Well, where are you going to I'm school? sorry, I love America. You're pissed off about the mocking and the mocking. Let me apologize. Start making it. We're keeping the apologies, right? Sorry. Where did you go to college? Where were you going to college? Hungary, fuck yeah, the Harvard of medical countries. Dr. Kennedy, you're sending me someone from Hungary, goddammit. I want this to go well. You ever seen anything like John Johnson speak before? And I actually said I'm laying back so I can later. Check them out, man. There's got to be some sort of a medical issue going on. And if not, worst case scenario, you go back to Hungary and you go, I saw something that can't be Oh, fixed. I'm not going back to Hungary. Never. Does your dad specialize in some form of medicine? Children's doctor. It's like a little theme going on in this episode. Rothschild boy. Mainly in Ellie's. Oh, but yeah. Fuck yeah, well, how long are you in LA for? I got here last week. No, I got here last week. What is this patience thing? Do you know you're in a live show right now? Oh, yeah, sorry, I got here last week and I'm leaving to New York and like World Trade Center, New York. Tariffs. They're the one he mentioned. He wants to do a better job than they did. He wants to take down the new World Trade Center. That's my theory. We're going to xenophobic episode. Oh, we're going to go and xenophobic racist to the most racist guests ever on the show. It was perfectly racist. Beautiful. It was perfect. It's the only show that works for you. Yeah. I like everything about him. How do I say your names that I know? Mordechai. Like that Johnny Depp did this shitty Mordechai movie. I can't do that weird Mordechai. Yeah, Mordechai. Yeah, I'll leave Pat on that. Mordechai. It's actually my middle name. My last name is David. I was like, זה פרח למטה, והגביעים To blend. Fuck yeah. Like John, like sort of like John Johnson. Oh yeah. Do you only wear the hat on stage, or can we catch you like walking dogs? למעלה יש גביע פרח מתחתו על אותו רבד, על אותו שפע. Yeah. כל פעם מתחילים למטה, הנה, למטה All the way יש, from Israel, you made it. ובפיזם זה, Beautiful country. Fuck yeah. Little fist bump. Hell yeah. רק He knows all the American Oh customs. yeah. It's on of everything. His hate was off the charts. I fucking, we should give him a green card. It's incredible. I want him to stay. Yeah. ובין כפתור I כפתור love the לצבע, fact that he just, when I asked him what his least favorite race, he goes, I love black people, they're my favorite. For sure, they're cool. והם You עושים can tell כפתור somebody's פרח got ככה, sucker בשיטה punch in the אחרת. face once. כפתור, אנחנו ראינו כפתור I פרח, pulled another name out of the bucket. Here we go again. It's Genevieve Darling, everybody. Genevieve Darling. אוקיי, בוא נראה, בוא, תגידי אותה שלא יפריע אותה. תגידי?
Hey everyone. I'm from Philadelphia originally. One of the biggest differences between Philly and LA for me is the homeless people. Homeless people back east, they'll walk up to you, they'll ask you for money, and then they'll leave you alone. Homeless people in LA, they'll walk up to you, they'll ask you for money, and then they'll ask you to go into Whole Foods to buy the kombucha. Because homeless people in LA, they care a lot about their gut bacteria. My mom still lives in Philly. Here's a fact about my mom. My mom's always been really obsessed with wrinkle-free skin. Her idea of teaching me the facts of life when I was a kid included regular trips to the Lancome skincare counter so that she could buy me age-defying eye cream and skin moisturizers. So she took me to Lancome, and I was 8 at the time, and she put the eye cream on me, and she looked at me and she said, "Wow, you look 7." It's your first time on the show, right? Great. Billy, how long have you been on the stand-up? Everyone. Yeah, everyone. Do it. How often do you do it? Once every 3 or 4 years. I'm getting up like, I don't know, like 3 nights a week. You live in Philly or you live here? No, I live in How long have you lived out here? Very soft-spoken. Again, first I thought you seemed like you were really nervous, but then I don't know, it might just be that you're very quiet with the way you talk. Have people told you that? Is that... I was it's always weird when people, they always say that you don't attract people, but they're in the book. Yeah, they sign up before the show for the chance to be on the show, and nobody's ever expected to be on. Like my friend's ex-girlfriend, Meg. Do you get that a lot? But I like you. I will say this, for being from Philly and for only being by the beach for a year, you seem very like beachy. You seem very mellow and not Philly like most people. Yeah, like Come up here and just put cigarettes out on each of us, right? Fuck you. What's your 5 least favorite races? I think that's לא הארון שבמסביב שהיה לו הארון שהכניס שם את השיברי רוחוי, אז אוכנאי זה לחובל לדוירויס, זה לא טוב לכל הדורות. אלו, היא למד לו אמר לחום משוחו, שהמשבור הוא אמר לו, אתה צריך לעשות מהכסף שלך. היא למד לו לחום משוחו, היא למד לו אומר, כי ביוחו משוחו אני לא שלם. המשבור אומר לו, יש לי שיחות, עוד המשבור אמר לו, אתה אור את הסרט משלך. I felt very like calm and relaxed when I was listening to you. That I wasn't really paying that much attention. You were also nice to me. But like to break free from that, I think you have some ups and downs instead of like that like hypnotic voice that you do. A very calm, relaxing, soothing voice. This I think is. have you ever thought about reading people to sleep for a living? Working at a hospice and just sending old people to the other side. That's a very smooth voice. Can you say that to the mic course when you say it's going to be a pain test? It's gonna be okay. Just breathe this pillow in. This mic isn't even on. That's our sound point. That's what we're talking about. I'm really not that quiet. I feel like I have a very full voice. And I think I של A, Genevieve Darling. Is Darling your real last name? It's an
interesting last name to go אבל for. אם הייתה איתו... More porn star than John Johnston. למה? Genevieve is a porn star first name, and Darling is a Hollywood actress wannabe last name. Whoa, that's so aggressive. I was waiting for him to miss all night. There it is. Does that sound like a YouTube one? So Milwaukee, Hollywood porn star. The video was starting to come out there. Some brass knuckles out and fucking raise your glasses. It was going to be so good. How many fights have you been in? Physical fights? That's a Philly answer, by the way. You talking about so many types of fights. We're talking about people in a suicide verbally. Night fights or gunfights? We'll let them all into one. How about a machete fight? How many machetes? Anything? No fights. No physical fights. You were always just the one watching, yelling world star. Filming with the You get a nice part of Philly. I'm getting the vibe that you might have went on that one block in Philly. I grew up in the suburbs of Philly. There you go. But then I lived in the city for like 10 years. What did you do there? I was a professor at one point. Taught colleges. My mom taught nutrition. Yeah. Dude, that's big news in your world. Yeah, I'm starting to relate to the family members you have. So yeah, that's not a drill, that's a spar hitting on the back of the guitar. I think you just found a new darling. One of my first jobs out of college, I was an STD counselor. Oh, hell So yeah. I worked for a nonprofit, and Which one tastes the best? God damn it. How do you counsel people for STDs? Are you teaching them how to not get them? Or are they coming to you and they're like, I've got chlamydia, and you're like, that's I have this green stuff coming out my anus. Is that a real thing? well, if you have gonorrhea and you fucking girl in the butt, it could happen. I didn't know that. And are you that girl? How do you know that, Brian? Because it's true, it's simple STD. No, it's not simple STD, man. I'm pretty sure you have enough gonorrhea to find that. Can we get Tall's medical opinion on this before? Wow, so was that the worst job ever? I mean, what? I feel like there's got to be comedy there. Oh yeah, there is. I have a bit about that because when I had that job, I just became the most paranoid person in the world because I was spending my days absorbing a lot of paranoia from other people. Yeah, I mean, do you feel comfortable going out and fucking after you listen to gonorrhea stories all day? Yeah, but not really. Do you feel comfortable fucking in Philadelphia in general? I feel like it's just going to be a lot of abuse of alpha males. Hyper expecting a lot of pieces. Is that just a hair follicle or is that something I should be worried about? Is that really what you did? You would be checking out penises as a counselor, or is that like just When This is a hobby. Oh, I see. when I would be presented with a penis. So she knows how guys do it. Yeah, I want to present something to you. I hope you like it. It's a little gangrene right now. So condom only with you, right? Condom only with you, right? I can't believe you asked me for that. It's incredible. She just said she's so paranoid that you have to wear a condom to have sex with her. Every girl's gonna say yes on a fucking live stream show. Especially with guys that have already indicated that they have gonorrhea and almost 5 minutes. Oh my God.
מצויות אבל לא כל מיני ריבו. ריבו, ריבו, הכל, מכניס הכל. ומה הוא רבי קוד מילה. הנה, יש לנו ריבו. ריבו זה הכל. ומה מי כחרת? אז זה דבר אחר, אם אנחנו מוכרים, סרט זה דבר הכי פשוט שיש בזמנם. מה זה פשוט? סרט בפלסטיק, אני לא יודע. יותר פשוט נזכר. אז זה לא עד הרב תמיד ידלוק מכמה יהודי. מי אמר לך שחי יותר טוב משלי? מי אמר לך שהוא להיות מפורה של עץ זה טוב? אולי תצטרך בבית שלי שגדול שאומר שעץ זה לא טוב. לא יש דבר, זה דיגי אצל, למה? אני אגיד לך, אני אגיד מפורה שעץ זה טוב. אתה לי, אין לי זו, תראו לך גם, זה כסף, רק כסף. זה לכל של, אני לא אמרתי, אני מתלעס, זה מפורה, שהוא להיות מפורה. אז איך אתה מבין עם פרייס שאומר שרבי שאומר שאסור להם? וזה אני לא יכול לך. זה יעזור לי בית כסף. זה מאוד פשוט. לנו יש לנו שתי עכשיו. ובבית עכשיו נצליח ענק. הוא גם בנה בסמיזות, הוא בנה... האם מותר לבנות בריזות? התורה לא מדברת. אז אני היום ראיתי מלא קוראים לכל זאת גם למד אולי מותר. וזה אני לא פרויית, לא גם חיים, חייכון, עכשיו הוא כנגד מולו. אל תעשה בית כמו האיכון. אל תעשה סטאדרום שיש איזה 3 קירות כנגד מולו. הנה, אני אראה לכם. תראו מה זה, זה כאילו ברחוב בבורקארט יש מלא בתים, והוא עושה בית כמו הביטמידות. Brian, you're out of control. It's too much. This is like, oh my God. Okay. He's even bothering John Johnston at this point. Yeah. John Johnston just walked out of here on his hands. People couldn't tell. They couldn't tell. Okay, so let's get it going. Your first regular, you know her, you love her from here. She's awesome. So cool. She just broke her leg last week. She's all better already. Figured it's gonna be great. Melissa, So yeah, I heard my knee last week, and I went to the emergency room. אבל לא איזה חמישה או שישה או שמונה, אתה משנה את המנוירו, זה 5 Which is קנים. a really like nice way of saying 6, 8 זה בסדר. ו30 היה עשה אפילו משם מנוירו, זה אפילו כולה לדחות. the back of my knee. ויגידו, לא יודע, אף שלא זה היה, אתה כתוב מפורש, אני סובר שהוא... למה אסור לעשות של עץ? My mom gave me a lot of diamonds that when I was a kid. או שראיתי שזה כתוב מפורש, רבי יוסי אומר שעץ קשה. They made these lollipops אתה out of בבית שלך, אל it, so תעשה like, מנורן and they were לעץ. shaped like a teddy למה? bear, and מכיוון שבמיסה מינדו שעץ זה קשר. אז רואים שהוא סובר שעץ קשר. בגלל שעוד my דבר mom זה used להתחשב. to tell me that she wasn't afraid of me getting kidnapped because I talked too much and just bring me back. החשמונאים, ואת הכסף, הם עשו מהם, אמרו להם בשומראי, שבוי שבאזו היו, תחיבו מבד, זה לא נכון, הם לא עשו מהם. אבל יש שיטה אחת שבאו שכן עשו מהם. עשו לבד, יש כסף, אבל עשו First of all, can I say for the both of us, the Melissa, I love this Stone Cold Steve Austin look that you were Glass shattering when she walks up here. Let me tell you something, Vince. I appreciate the opportunity for right there. I want to shake your hands. Well, Stone Cold. I can see no reason why I can't shake your hand. לא כמו בסרטון, שזה משהו. אבל מוזר שבצור גדול, זה נראית להחזיר, Yeah, זה okay, I'm הדור. taking breaks and everything. It really sold the line on it. It's so funny. I feel so bad if you don't know anything about pro wrestling because it's hilarious. הרגליים It's והצבע okay, שלו Melissa. שפוקים. בוא נראה, הנה, The הנה. first thing, לא, בוא ניקח את זה. you're pretty new נראה to שהם comedy. תעשו את זה, איזה יופי. וואו. זה It's הלילה. probably different glass מוכרים shatter. את אפשר לראות את שתי הרגליים You השיפורים, ויש you אחד play with the מאחורה. cord a lot. It's very distracting. So you just
just, I mean, it's something you'll learn to get comfortable with, but you just don't want to be last when it looked like you were getting ready. Yeah, You should just tweak your nips instead. Oh my God. And I had a question for Pat. He got really excited when he talked about Diamond Tap, I think it was. Yeah, Diamond Tap. And I was curious, were you excited about the medicine or the fact that she mentioned a mother? And you were just, if I have childhood memories of sucking that shit down. It was great, and it tasted delicious. As well. They don't make that. It's taken out the market. They always take away the good shit. I didn't get Dynatap. But I'm not sure. Yeah, my parents were trying to kill me, so it was a little different childhood. Did they make the lollipops, or you made the lollipops? No, they sold those. That's smart. Pharmacy. And that was basically like Robitussin, right? I think so, yeah. It's a conference. I was a little bit confused with the way that the jokes all ran together. Were you saying that they gave you Diamond Tap to sleep so that you wouldn't get kidnapped? Or were those not? No. Yeah, can I give you some advice? You have like segues. And so it was like these 15-second snippets. I felt a little unfinished. They felt like sketches, like an artist's sketchbook. But you're awesome. So, right. Yeah, maybe focus on one of the minute, and the whole minute just try to throw anything you can think of tactic-wise out. Because you expand your material and stuff too if you do it that way. It's only a minute, so realistically, unless you do one-liners, you shouldn't be doing more than 2 bits the whole time. Usually just one, probably. I used to have a 5-minute bit about Michael being Michael Douglas's Wall Street never sleeps. EA stands for Venus Assistance. I was just love for a 5-minute bit. 5 minutes on something. That's not a 20 rabbits. Maybe work in 5 seconds. I have a question. Like, I have a lot of just like שזה צר למטה, רחב למעלה, אולי משהו דומה לזה, אני לא יודע, כמו I'm trying to get like deeper into this, but I'm also trying to find תחתונים למים גדולים, מה זה like, הקטורים oh, I האלה, keep talking about שמתחת that. הקרייסים, So obviously I need to like עיגולים כאלה. לא יכולים למים גדולים, מה זה הפרטים? ומסתכל העמודים, כמו שיש בעמודים, שרואים, עמודים שמצאו בעיר העתיקה, יש פרטים שם. יודעים שגביעים איפה נשניים, למעלה יש כמה גביעים, אם לא נופים כל הקנים, יש כל הקנים, יש כל גביעים בכל קנה. 21. יש אחד למטה, יאללה בסעיף. Your last and final painting of the night is also one of the 2 newest regulars. 19-year-old Aquarius, super cool. Figuring it together for Allie McDonald's. יש בעצם 4, יש 4 באמצע, יש כאן 4. I had to get a colonoscopy in the 9th grade, just so I could relate to my dad a little bit more. I don't know if you guys are aware of what a colonoscopy is, but basically a doctor just takes a probe with like a GoPro at the end and just does like a little treasure hunt in your beehole. And like right as I was about to go under anesthesia, the doctor was like, 1, 2, 3, say cheese. And he took a picture of my face. And like I wasn't too mad about that. I was mad when he said say cheese. I was like, cheese is the reason I'm in here. I'm lactose intolerant and can't take a proper shit. There's these new glitter pills now. What it is, it's just a capsule filled with glitter. So that way when you shit, it comes out all cute and sparkly and stuff. I know, I think it's a fun idea, but I would never take a glitter pill because there's nothing cute about bloody glitter. Sounds real. That's me finding out. That's great. Shit. It was almost like she knew what this show was all about. She was prepared. Yeah. Really, really fun. I love how you connected the colonoscopy with relating to your dad. That's so fun. Did you do anything for you, Patty? Just dad talk? Yeah, I mean, meeting
thing that's being honest about the connection we have sexually with our family members. I'm on board with it. Man, how bad do I want to have your parents on as guests on the show? Right next to me one night. That was your fucking I would love it. In my mind, I picture all looking exactly like him. Yeah, exactly. We should have them as guests. Yeah, totally. My mom would love it. Let's do it. What's your mom's name? Vicky Reagan. And your dad's Ronald Reagan. John Joseph. JJ Reagan. My mom's watching on YouTube right now. Really? Your mom? Hi, Mrs. McCoskey. Yeah. Hey, Mrs. McCoskey. אוקיי? יש לנו גיבים עצמי שניים בצילום, לא יודע פה גיבים. גיבויים להם. שלוש גיבים שכל מכל פרסום בפרק. ארבעות איתו, הארבע של העמוד הראשי, וגם לפעמים, ו18 לשנים, ואיזה גם, יש לנו 22. כפתור מאמין, 11, כפתורים, רגידו, ושית של כל, 6 לשנים, ושתיים על העמוד Do you know her number by Yeah, I'm not going to give it up. I really want to use Pat's phone. Okay, great. Ladies and gentlemen, our first ever call to a mom on Telefonia. It's finally happening. I've tried to get this to happen like 10 times in the past 2 years. This is almost like a Jackie Robinson type moment. Yeah, it is. It's groundbreaking. How'd your mom's feel? Better than what we've seen tonight. Hi, Mom. Mrs. McCoskey, hi, can you hear me? It's been even greater since the addition of your super talented daughter, so thank you for making her whatever you did. If you've been watching the show, then you know what I'm about to ask you. What do you think about that? We're trying to find a new girl for my friend here in the White Hat. בו הכניס כי האיבורים של סידרון וסידר עליהם את המערוך אמר, הוא חי את הדרך. לפעמים, אתה רוצה לצחוק משהו, שם את זה למטה, את העיצים שם מעל, ואז אתה עושה מדבר. על העיצים הוא מרחמון, דווקא על העיצים, אבל כתוב מפורש על העיצים, והבצם כזה על העיצים, כאילו, על המזרח, שהאוי לו ישר על המזרח כתוב כאן, האוי לו, איפה יושב האוי לו? על המזבח, לא על העצים, אז אולי זה בסדר. אולי תקום כל המזבח. על האוהל בשם עצים. ביוקר, אתה יכול לעשות לשת, פריקו. אוי, למי שמה, בואו תסידרו וסידרי המרוך אמר. הוא לא שם את זה על המרכה, על העץ, אתה מדבר. הוא לא אמר, על מאמין, אם צריך ממש שהאיש מחלוקת בבזיקים על הלחם, עם הבזיקים, לא מגיע עכשיו, אבל אתה משאיר אלינו, האם הבזיקים משווים, זה ליד הלחם או זה על הלחם? יש מחלוקת. אז אם העל הוא ממש על הלחם, אז כאן זה על העצים ממש. האם נשים את האזורים על העצים, על העץ, ולא בצד שלהם. זה לא איזי, זה מתרגל את זה, זה לא אולי, מה לך? זה לא אולי חלילה זמן נורא על בסוף, אבל אם אתה אומר שזה נכון על ויד, מה לא עוד אמרנו על בסוף, על איזה זיזים זה על המזרח. מה אוכל על מאמי, אבוך איננו על מאמי, תיתו, סניות, על, לא תיתו. אומר את המזרח. הכל נפגעים פה, הכל נפגעים פה מעט ומספיק.
גם, בסוף מישהו, עכשיו חטיפה מהכניסה אחר כך, נפל לך קצת על הלשכה, אתה לא יכול להציל את השם. Reagan is on Twitter at Patty Reagan, PATTYREGAN. Download his album, Reagan Smells Like Shit. What else, Pat? Come on, man. House party this Friday. My band's playing. It's in downtown LA. Yeah, well, Indians have a rave. He does. Go to his rave. Breaking Group, one of the funniest ever. Thank you so much, guys. Check out the Comedy Store podcast. If you enjoy podcasts, the Comedy Store podcast is on iTunes. I just interviewed fucked up comedians. Shit they do in this film. It's hilarious the whole time. Follow everything Breaking Group. My audience, thank you so much for getting together. היום אומרים כל Hi, של guys. הביטולים זה ממש קל. מה? כן, הוא הכי נקי, בדיוק, הכי נקי. זה הרמה הכי גבוהה, סול זה הרמה הכי גבוהה בגמור. והיה שמן, מה הגבול זה? אם אין לך אחת, אז לא תביא את השני. הכל מצווה לבוינו, כמו שלמדנו, אם אין לבוינו, אין קמיצה, לבוינו, מה הגבול זה? עכשיו פשוט לימודים, חודשים אחד אחרי השני, הכי קל שיש, כל אחד שבוע אחד, מתי נו, או מקום אלוהי קומצוי תרי זימני, תשאלו את יואל, הוא יגיד לך, למה תרי זימני? אז הוא יגיד, שור עולה והקוצר לעקב, יש מושג בקודשים שמתורה אומר זה פעמיים, חייבים לעשות את זה וזה מעכב, אי אפשר ככה, או בדיעבד, לחתחילה, לא, אם אתה לא, מה? בקודשים, זה בקודשים, מצד בקודשים, תרי זימני, ולא יקום, כתוב פעמיים, איסורוי, עכשיו הגענו לדרשה הבאה, איסורוי, אנחנו יודעים, מיעוט מעקב וצרובוי, אם אתה חסר לך טיפה מהאיסורוי, אין לך איסורוי כלי שלם של קמח, זה מעכב, הייתה עם המקרו, ניסולתו, של חוסר כלשהו, הוא לא... היין, מיעוט מעקב וצרובוי, אוכל זה מעכב, חסר מיעוט מעקב וצרובוי, אם נכנס לסוכי, כתוב ככה, הוא נכנס לסוכי במקור, משם לא. נכון לכל שוב פסול. עכשיו אני אעשה לסמאג מזה, אנחנו נראים אחת כפול השני, מסולתו ומשם לא, מגרסו ומשם לא. מסולתו זה מהחיטה, מגרסו זה מהסורים, שניהם, אתה מביא סולת, ביחד עם סמן או סורים, אבל אם סורים אבל די. אוי מר, הכל יש לנו בואי למעלה לזה, Guys, keep it going. For Brian or the band. עכשיו אתה לבוא עם המאגי Pat לזה, Reagan, everybody, you just saw him. כתוב פעמיים, על כל הבנו היסטור. I love how your songs tonight, like there was, it's amazing how the mistakes are the best part. Not many musicians take that path, and that's why we love your unorthodox style. זה שחיטה בתוך האיכול, זה מעכב. מלך האחד, זה כבר למדנו פה. שני כיסי הצרס, מה כמו זה, שתי השלומים שמביאים בשמורס, יחד שהלחם, שחלוס, שהחלוס שמחזיק כאן, בשמורס, מה כמו זה, יש לך לא אחד, שני סדרים, מה כמו זה, והפונים, משכים, Yeah, your part's over now. The show started. Pat Reagan, everybody follow him on Twitter, Patty Reagan. Josh Martin, the runaround guy that's in charge of setting up sound and checking and seeing if things are proper before the show is right here, everybody. This little hipster looks like an emoticon for allergies. אתה אנחנו עולים לשלוש. Is it good now, Pat? Yeah. I won't hear you. Yeah, we'll start at these podcasts. I see Pat Reagan. Right, right, man. What's up? How's it going? So, for you podcast listeners and you wacky periscopers and all that magic we live in Phoenix, לא, זה buy הסיפור, tickets זה for ארבע their שנים. shows. How about זה that? במסורת, Yeah, יפה, do לא that. רק מגיע. And then also buy אז אם tickets תסתכל for עכשיו מהאיש Toronto. ארז, I'll be there, JFL 42. I'm headlining shows. Some of them have already sold out, so you והרבה better של buy tickets. הטוידו, ארבע סוגים של הטוידו, At the end הנה, of October, any weekend, 23rd and 24th. This Wednesday also, we're both on the Just One Secret Show here in the main room. So it's going to be Just do stand up. yeah, fucking murder, Chip Quarantine, Ben זה Glee, הזמן we של have a הנוער, bunch of comics on הסוגים the של show. הנוער, זה יפה. So how was Chappelle's thing on Thursday? It was amazing. והארבו שבלו לו, או, יש ארבע שבלו לו.
איפה ראיתי תלול? חזק תלול כזה. שימו לב. Which יש reminds me, יופי I'm ככה also נראה לי. performing in לא Ham בטוח, with תראו. Beavers at Oddball. I'm on the Oddball Comedy Festival, so I'm doing Ham October 4th and 5th, Atlanta and the Beavers. You guys know what that's like. You've been waiting to be on that. Anyway, the great Ryan J. Ebel, house artist, is right here, everybody. Right now, he's got a blank sheet of paper in front of him. What you're going to see is by the end of the episode, he draws the episode. He draws the cast, the magic type of wacky thing. Ryan J. Ebel is amazing. Check out his Instagram. It's זה all the past. שלנו I'm waiting for him to היה just draw פינה לגמרי. one episode. It's a still life thing. Okay, he's got the שימו duck לב sound ליד effect. שלי, Who משהו needs מאוד attention? מעניין מה שקורה. Who's getting kicked out? Is that you, Dom? Oh, okay. You're the only one, you son of a bitch. הם עובדים ממש Ladies and לשקט. gentlemen, no אבל further הרבה ado, שבמצוירו. let's get the show אז started. Your guest tonight, one of our ראינו, הנה. favorites and one of our 4 favorites. מילים האלה. Tommy ארז, Ryan, Willie Hunter. אינג'וי ושיקולה ששיטות. שלא יחסר לך אחת, אתה לא עושה בזיקה, למה מצוירו? כן, בסדר, באיזה שיקולה. מה אמרתי? לא יודע. מעט מזה זה. צבע הזוי שבפור... Yeah, this is good. I like it like this. Is your mic not on either? This is good for a live show and a יש כל ההגברות podcast. בפרה, טוב, הכל זה בלי וידאו, כן? Willie, צבע הזוי שבפור, מה נזזו, all right. I צבע guess הזוי שאל בין הבאדים, שעושים בתוך הכלי של גדול שלהם, והקיפו בין איך אומרים, המוטות האלה שמחזיקים את האורן, או שנמצאים באורן, שאל הפוריקס, השבע שעושים על הפוריקס, לא יודע אם יש לנו אפילו איורים לזה. הנה, שאל הבאדם, הנה, כן, יש לנו. על הבאדם, הוא עומד בין הבאדם בצד ימין, בין המוטות, שעל הפוריקס, הוא זורק כנגד הפוריקס, כנגד הכלי של גדול שלהם. שעל המזבח הזו, מצוין. יש את כל זה, בכל העבודות, also the great Willie Hunter. מה זה זה? הכל I נתון לכם. have that same ringtone. And I thought it was my phone. I'm like, that's not me. I'm standing right beside you. חייבים להיות, אמרנו שהגיעו, המילה יהיו זה כאילו קוקו. כן, זוכרים את זה? אני עכשיו נזכר לי, זה היה בעומד א' ככה לכיוון מטה. אני מקווה, זה דלות, הוויו, זה נזדורים, קוקו, בזיכי, קוקו, חזור לה בזיכי, קוקו, שזה מאוד זיכי, זה החלות של חלות, זה יעשה, מה טוב, זה שבפורו, 3, האיתרת, אלו, שני שלה, All right, well, I got a question for סתם Dom. ודאי כזה קוקו, כן? What's your אבל take בוא on all the שלאחוזו, allegations you יש כאן לנוזי, ונוזי כבר אמרנו, כן Oh, יעשה. wow. אז זה יכול לשלוח אותו. אמר, טוב, לא, אני חושב שגם היה לנו את הדרשה הזאת פעם סוף לזה. Nailed it. That's it. That's all I got. That's all I got. לא, שזו לו, הוא לקח שם, I know it sounds funny, but you gotta learn to breathe. לקח אותם, עומר האחרון ברוב הראשונות, או, זה הכי בקצת. Thanks for אני חושב שזה חידוש. לא אפשרנו עליו שאינו, אבל יש לו, אין מעקב. אם זה שם לפניו, I couldn't זה come דרך to אחד ללמוד, אז כאילו הראשונים האלה, פסק השוקולור, אם זה נמצא לפניו, אז זהו, אתה יכול לקחת לך, יכול להיות, אבל אם שכחת, אתה פשוט מרים, שוקי בעלה. But thank you everyone for the positive feedback on the מי show. And, שאלה, תחזור, Is the creator and writer of the short NBC comedy show, ladies and gentlemen. The Carmichael Show, every Wednesday at 9 p.m. What a treat. Just think it was the Patriot. It's so hard to get a creator credit. You got it. Yes, Greg Robinson, Rod Carmichael, and את אלה שלא עושים פה. awesome. שלא יצא You guys פיירול, have both been on the show before. You guys know what happens. Comedians come up, they do 60 seconds. We talk to them about anything. Maybe we just ask some questions, try to find out something else funny about them. Maybe we add on to their jokes. Maybe we just talk about what they look like. Anything can happen. Are you guys ready for this shit? ועדתי, Signed up tonight for the opportunity of כלום, 40 כל אחד צריך to get לסכנים, pulled out of a bucket. When I say their ולא name, they גם come up לא here, they תקבלו do להם, 60 seconds. Comedians, you know your time is up. You hear the sound of a kitty. צריך לעשות אגודה אחת.
וכן ישרוד בארצו, That means wrap גם up שאנחנו that, or else you're מתפללים, gonna bring out the anger. בתענית, אז תהיו כולם בעבודו, I think I did. חייבים את הרשעים Angry שהגיעו with להתפלל Hollywood Bear. כדי שהתפילה תתקבל. כך כתוב בגמורה, זה לא שיקרי שבוע Nobody wants to hear that noise. Don't bring your time. Are you guys ready? Your first כתוב comedian גם tonight. בגמורה Going on stage. שבארצו How do you feel? צריך את כל הסוגים של כלל ישראל, אז תהיו כולם בעבודו אחר שנאמר, הבוינה הוא מביא פסוק בגמורה, הבוינה בשמיים העלויסו, Yeah, that was just בעבודו some shitty סוד, questions עלי from earlier יסודו, from the איך guys. יש לנו Hey יסוד? man, זה I על stand ידי by that העבודו, question. תלוי, That ניתן, hard תנו לו question. בין I think the עבוד, audience, בין you know, you turn on the audience עבוד, sometimes. Fuck you, audience. יש לך That Martin Lawrence הגבול. question's funny. I mistook Martin Lawrence for קשור Bill ביחד, Cosby. I mean, 53 או לא women. קשור, Jesus הוא Christ. קשר, יהודו, יהודו, בעבודו, אוינו, עודו, פסוק, עודו, יהודו חולק ואומר, שצריך עבודו, When you hear the צריך שזה explanation, מאוגד, it's always 200 דברים, לא? your first comedian doing it uninterrupted, 60 עבוד seconds. איזו See זה if he האור goes by the בסדר name of הראשון, Mark. לבוא אומר לקחת עבוד בסדר, לבוא כמה על הסוף, מה לעלום, בעבודו, עכשיו בעבודו זה היה את Oh no, Bryce is spot, so that means he gets. בעבודו. לא, גם תראו, מה שהיה שם לא קשור לסף. Yeah, אבל he's אז banned עוד from סניו, forever. מישהו, That's מישהו, all. Oh my God. Goes, no, I'm כתוב שזה מצווה לעדות. Okay, pull the name out of the bucket. שאלה, Casey או שלא Brand. צריך בכלל, או שחייבים, מה זה מצווה? אם לא ידעו כבר סיכומה, מישהו לא מבין למה כסף, מישהו אומר שזה פשוט. עיר הבונון, מה זה מצווה? עיר הבונון, הרי לא צריך, אז מה זה המצווה? אומר דגמור גסון, דוירוש, ראינו כמה פעמים בשעת, צריכים לעמוד על זה. Alright, so לא apparently, אומר בונו, הוא אומר Dr. מצוות, Dre משום used זה to physically פיינדם abuse his former girlfriends during his NWA ישראל days. לפונו במצוות. And he hasn't denied it. השבע הזו שבבור Talk אמרנו about זאת. beats by Dre, השבע huh? הזו עוד, שיהיה מפרש, Swinging like Ray אם Rice אתה in לא an חושב, אתה elevator. עושה 6, You know, לא I've יצא watched לי that video חובה a bunch of בבור times, הזה. and I realized that there's no השבע הזו audio. בין הבעדים, And במזבח הזו, my thought אתה רואה was, מה הוא maybe there was elevator music. יהיה And I think the song that he חוקו. performed, or that was going on during the incident, was LL Cool J's Mom Said Knock You Out. In which case, I'm not saying it's okay to punch women, but I am saying it's also not okay to say no, you're wrong. So I'm hooking up with a girl from a depression survivor. And she said she's crazy in the head, crazy in bed. She's lying. She's actually crazy in bed, but she's still crazy in the head. Every time I'm doing it, I think to myself, how the fuck does Bill Cosby enjoy this? שבע הזו, שבפורו, Alright, that does it for me. Thank you. כשאתה שלא Hi, לשמור, Casey. Welcome to the show. לא היה לו כוונה, לא יודע זה לשמור, בין שלא מחובר לו. הרי, אם מסתכל How long you been לתמונה, on stand-up? הוא חייב לעמוד מול הפתח של האיכול, בדיוק כמו שיש בתמונה כאן. How many spots have you done? הנה, זה הפתח של האיכול, הוא חייב להסתכל על זה 17 in לכיוון a הזה. year? הוא אומר, ידע על הר Because I הזה, started and then I stopped. לכיוון של הביצמים. זה ראשון בין שלא מחובר. סולוי, אם לא מכוון לפתח שלו, ולא היה לך לשמור, זה פשוט. ושבפנים, ושבבסוילו, זה לשמור סולוי, האחת שעושים מתוך האיכול, ושבסוילו, ולשמור זה פשוט. כלום מכוון נויס, אם לא היית מכוון לאיכול, תשב. לא יודע, גמור לבתיים, לביקורו, הנה, יש לנו פסיכיה על פרד, לא לשמור סולוי, זה מכוון, ולא מכוון לסקלת. לפני שנייה אמרנו, זה מכוון נויס, זה פשוט. זה מכוון להתקשר, אם אתה לא עומד, אם הכהן לא עומד בכיוון הנכון, כמו בתמונה כאן, הוא מסתכל עלינו במקום לבית המקדש, אמרנו שפסול, לא תמיד שקשר. או אומר ארצי זה לא יקשה, או בגיזוד הוראה בונו מתמחוי, בסיימה. מחוץ לכך, פורמה שלי בתחילה, זו, בוא נגיד שמוזר. עכשיו שותפה, זה נהיה מה? פוליוי. פוליוי, אחרי ערב ג'מל, הוא לא פוליוי, אבל אם הוא מוזר, הוא יולדת, הוא לא פוליוי יולדת, אבל אם הוא מוזר, אז הוא עד שמוליד אותם בבוקר, הוא קצת סיפורים. זה הכי חלק, תהיה. זה עוד יותר חלק בפוליוי. עוד אני אומר, זה לא קהל שאור, אני לא רבון, אני כאן. מחוץ רגע, בואו נראה לעזור בשלוגי חיים חטו.
תקשיבו, האחד שיש לו את התרומה הכי קלה שיש, כבר הולך למות, כבר ערב שמש, בזמן, הוא לא יגיד אותו מלכי. הוא נכנס לתוך האזור, ושוי גיחה אחד, ומאיזה לא מתחרק, זה לא מסלולו עם קצת קולפים, ודאי שהוא ניסוף את המרד מגבול, או שהוא מקבל את הרב, ודאי שהוא חי כל, שכל זה לא גבולים, בוא נגיד, איפה זה היה, זה הבתמודות, שכל זה איזשהו שרוי, זה אחד העם הכוחה, איפה זה האדום, אני רואה שלא פתיביה כאן, זה קצת מלאקו, אני אסתכל בזה השמתי, איפה שהאדום זה מקום שישראל עומדים, אם הם עברו את הקו הזה, לאיפה כולו בארבעים נכנסו משם על כל היכל, הם מקבלים 40 מלכות, כל שעה אחת, ובית לברויקן, הם נכנסים לצור את החלק הקודשי, שזה כאן, החלק הקטן של זה, שם פני הקפוילת, מה זה פני הקפוילת? זה המקום הכי קדוש בכל שקודש, זה בתוך בין הבד, בתוך מולו, הנה, שמת אפילו קצת, אני לא יודע אם אפשר לראות את זה בכלל, הנה, בין הבד, אם נפצר בין הבד, אז זה קורס גם, כמובן. מי יש לי פעמים שזה כדי שומע? לא, זה גיל אחר, זה משהו אחר, זה לא היה לילדים, זה משהו אחר. תגידו האם הקולים או כולם, הוא בבית לברויקן בארבע, אומר לו, היכל, וקודש הקודשים, גם קודש הקודשים, זה רק 40. איפה זה הניסה? מה אתה אומר? זה ניסה שרק, בחץ הזה, בתוך האוראים, ממש, בתוך המחתות שמה. זה ניסה. ומה אתם מבינים? מה יקרו? בחולקים בפסוק. זה אותו פסוק שהם חולקים, אבל זה הפסוק בפסוק. והיום הם יכולים זה לקודש, פסוק בשלוש דברים. אל תבואו, קודם כל, אל הקודש, מבית לברויקן, אל פני הקפוילת. מה אני עובד? אל הקודש זה ההפך. מבית לברויקן זה אותו נקודות. אל פני הקפוילת זה מה? בין הבית, בתוך האורץ. ויום השם לא יתגבר עליו ולכו אבל שעני דלה קודש האיכול ולא יומו מבית לברויקן זה בני הקפוילת ולא יומו והאיכול והקפוילת ולא יומו בוא נראה מה הוא עושה כאן רבונו אומרים היובוי זה האיכול הנה יפה רואים את האורץ את הסוכון סליחה לא טוב את הסוכון המנויר ואת הזה weird, like hicks. And I said how you said, like, oh, I came out punching, like, it's like, no, you came out punching, like, someone with Down syndrome. Sorry, low blow. I know it's a low blow. No, it's good. המלכס על זה מלכס, זה גם אם אתה נכנס לכל שקדוש. אם אתה הולך בינה תעדים, שם אתה מקבל מה הייתה מדי רבנון? או, סוף הדעת זה כאילו רבן רבי יהודו, זה החומר אל החלק. אנחנו מקבלים מלכס, אם אתה נכנס לכל. זה שם יש מישהו. זה לא יכולים לבית הברויקן. לא צריך את המילה ולזרום, ונאמינו, איכול זה חייב. אם אתה נכנס לתוך האיכול, אתה חייב, לבין לא לבויר, אז ודאי, אז לכן אנחנו אומרים, אתה חייב ניס, גם אתה נכנס, רק חייב מלכס, אל תגיד את המילה הזאת, זה פשוט, חייב מלכס. אם אתה נכנס ללכות קדוש, אם אתה חייב, אם אתה חייב מלכס, אם אתה נכנס לאכול, אז אולי שתהיה חייב מלכס, אם אתה נכנס לקדוש. למה תורה אמרת את זה? תגיד לך שאתה לא חייב מלכס, חייב מיסה. Simi Valley was the site of the worst nuclear disaster in U.S. history in 1959. That's why if you live in Simi Valley, you have something like that. אין אפילו לאפשר, אם בן אדם נכנס לתוך האיכול. רבונון, אהול על מצנאות, אין לך תדעה בזה, זה כולו יתקוד, האיכול בלי הוא קוד, זה לא כאילו הפרוי שלוחה, בין הקודש ובין קודש ולא, הפורה קוראת לאיכול קודש. זה בדיוק הייתה.
למה רבי אומר שגם אם אתה נכנס Sono grossi, Guys, I sexually sono active. che ti fanno, poi è la coida su The worst thing about having sex with LA is that guys always want to tell you how freaky they are in bed. They want to prove that to you immediately. You're like, girl, I'm a freak. I'm going to turn you out. I'm a real freak. And then the first thing they bring up is choking. Like, that's what they're like, you want to get choked? You want to choke me? No, I don't want to choke you. I don't want to get choked. It's like a child's game, too. Like a choking game. It's not really that freaky. Like, freaky things that's a normal mile thing. Sexual adventure, okay? This is like in my personal experience, the freakiest thing I've ever seen in my life. בתוך הארון, בין הבית לחיים מישהו, ודאי שאתה חייב מישהו. לא, אתה יודע, אבל זה מישהו. אפשר להגיד לנו, לא, 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 רק הארון בתוך הארון, בתוך הארון, הוא חייב מישהו. כל מישהו אומר שזה מישהו שהוא, אנחנו מתאפים אותו בכל מישהו ולאבים, תעזור את זה רק לאב. לא בוא נבנה בזה סורי, אנחנו רואים מישהו לחיים. No, it's my handwriting. Yeah, I love your style. Great stuff. Especially love your style. The band leader in Alabama Shakes. Amazing that you could do that and come up here and crush for a minute. She's very talented. Yeah. She is. The audience was smiling. Nervous going back and forth. But I expected a punchline on the first joke thing. Yeah, no, you know what? I actually sat close to her. I like, like right there when there was a whole joke. You like that joke? Can I finish my salad first? You know what I mean? Like something. Okay. No, I see what you're saying. Yeah. No, I just haven't, like, the first part of the joke, like, I haven't really figured out, but, like, the last part. I like the setup. Yeah. Okay. That's all. Wow. Yeah, I've never really understood the choking thing either. I know, Pat, you're a really crazy one in bed. You don't know that. You don't know that, Tony. There's no way you're Mr. Missionary position. Nobody brings three guitarists to do a show like this and doesn't have extra moves in the bedroom. Well, what do you, I mean, you're going to keep me football? Oh my God, wow. He was straight for third base, I guess. Lactation. Yeah, the choking thing was crazy, man. I hate the choking thing. It's pretty, you know, a friend likes it, though. Like, my friend Ari Shafir, he's into it. We'll just go to choking him before he even says hello. It's hilarious. Right. That's called a felony. Yeah. But, do you really have people always trying to choke you? Actually, yes. על פני הגבי קייז, זה בוא נעבוד כל מוקד, זה בוא נעבוד. דווקא, ומי זו לא נמי דווקא, שבאפור הזה דווקא, קיצור, אז הפרייס זה רביוזה. רבונו, מדורות סמולב דווקא, חנמי דווקא. מי שנכנס לקרוא החודש, מדורות סמולב דווקא, חייב לראות רק מה, כשהוא נכנס, מי עושה את המשוקת? נכון. רבונו, מדורות סמולב דווקא, או חנמי לאו דווקא, גם ההסגרות, שלא מכוונות, אם אפילו אתה לא נכנס, אם לא נכנסים ישר, נכנסים דרך העתיד, חייבים, אז גם הגוי, לא מכוונות, סירות, למה כן? Not a lot of people have the balls to wear a Laugh Factory curtain. זה לא דווקא, גם הכתובה זה לא דווקא, זה showing. זה הפוך על הפוך. That's like wearing all red לא print. צריך את You know what I'm saying? White people. זה לא דווקא. מה זה לא יוצא, זה יהודו, מזה אין דווקא, Fuck yeah. הם לא יכולים למה דווקא. Interesting. What else? או, Heather?
What other וכאן things do you המילה talk אל about? זה דווקא, זה לא הכרח שהכיוון זה גם דווקא. אלא זה מיגל שני, דבריו הוא אוהב כפרה, שכנן הוא אוהב לעזוי, וזה, שככה אם אין הרוב, אז אין עזוי. Oh, Jesus Christ. שכל ישבים המקום של כל במקום, זה לא הרוב, זה מקום של הרוב. רוב האור, רבונו. כל זה כל זה החומי זה וחייתי. אם הוא בכיוון של האורל, זאת אומרת, זה כיוון מיילה, הוא בא, זה בסדר. פה זה כל יצור שמה הוא בכיוון הלא נכון. התלמיד שלו לא לכיוון האורל. אז זה פסול, Rothschild, Yeah. You live in an apartment? Yeah. You live in an apartment? Ouch. That doesn't happen very often. What kind of question was that, though? You live in an apartment? That's not a good question there, Bistro. It's a bottom floor, top floors are treated. You son of a bitch. The next question. I'm trying to get at something here. You're like, sorry, don't work around too much. If your neighbor's never a son of a bitch, don't take a nothing. I hate it. Yeah, I'm like, I'll punch somebody in the face. I have a question. What's the smallest guy you ever had sex with? Oh, you mean like height-wise? Height-wise, weight-wise. I dated a guy who was 5'6". Yeah, 25 for a year. Wow, 5'6". So you just like used him as a dildo, right? No, it's all the same when you're lying down. It's okay. This is all shit you should be talking about. Yeah. Okay, I mean, sexually active, being, you know. No, I do talk a lot about that. Yeah, that's great. No, I'm 99.9 guys. Like, I have 1.9 figure. I know, I made out in front of my girlfriend's house. It wasn't for, like, girls are so soft. Like, I like guys. I like men, you know. Big fan, but yeah. This lonely Indian guy in a crazy. The only one knows why. Go for it, buddy. Go get it. Let's talk about something. Tasty. Yeah. Now, we were talking about your neighbors earlier. Have you ever gotten a complaint from your neighbors at your apartment? Loud. Yeah, anything. No. Really? I really try not to stay home. No, literally, it's in a bad neighborhood. It's in a Puerto Rican, Iranian, German, Czechoslovakian. It's mostly it's a Mexican. I live alone. That's how I'm able to live alone. It's my living. So poor neighborhood. Yeah. I was gonna say you were gonna say Mexican neighborhood again. Like I live in a terrible, terrible neighborhood. They're mad. They're mad. The cleaning crew showed up early tonight, and that place speaks Spanish. Right? You've been. Now, what's the split there? Which mom is half Cuban. How many brothers and sisters do you have? I have a younger sister, and then I have a older brother. And his dad was Irish mom. She's only a kid. She's a three.
I tried that in intergroup comedy. We should try it sometime. Heather, I had so much fun with you. I love your charisma and your style. Willie, anything else for Heather? You got the mic. What's going on? I'm still thinking about the 5'6" guy. Yeah. And did he ever try to choke you? Yeah. With his neck down? It's really Extra bathtub. Let's take extra bathtub choke. You know, Brian. Yeah, for those of you that haven't seen that one episode. Fuck yeah. So was he dominant, submissive? Like, He was very fast. yeah. This was what nationality was he? What's your favorite type of guy? Like, do you find yourself mostly dating white guys? no, I just got out of a relationship with my really nice. What's his name? Is he one of those Mexicans? Was his name Jesus or No, his name was Swag. So now we had a guy named, what is it again? Swag. Oh, yeah. He's a guy named 47, ladies and gentlemen. Yeah. How many teardrops tattoos? Zero tattoos. was Switch the name of my tattoo artist or joke? You literally said no joke and you laughed. Now I see why they want to joke it. No joke, no joke. Follow her on Twitter at FixAirHeather. FixAir, AIR, Heather, all one word. Casey Moran, by the way. First Casey Moran, how are you? Yeah. It's like a real show in here. One more time for Heather Baruli, everybody. Pull another name out of the bucket. This guy's name is Matthew Maloney. Ladies and gentlemen, I got a lot of love to give. No one to give it to for free. So I decided if I'm going to die alone at the very least, I'm going to want something else to the same. That's right. I decided to get a pet. But what kind of pet? Well, I'm not going to get a dog because I don't need another reason to feel guilty about not going on walks. I'm afraid to get a cat because tragically feline addiction runs in my family. Seriously, like every time I visit relatives, eat cats everywhere. And whenever one dies, 3 more grown explores. Fish are pets, barely decorations. And I'm actually not allowed to get any type of bird or reptile because I don't now, nor have I ever wanted one. So that just leaves me with one logical option I've decided to get, a scorpion. And I found this out recently. It's actually illegal to wear scorpions through the mail. Thanks again, 9/11. So I had to drive 130 miles. Just keep going. Was that the end of it? You had to drive 130 miles then. Big Sonny, He's got a scorpion, everybody. For those who have lost the place, right? I was hoping to end with the end of the 9/11 thing. There is more to that joke. It's like a 10-minute piece. Oh, we go. And that's it. Matthew Maloney, everybody. Matthew took your advice. Yeah. So don't worry about the time. Yeah. Matthew, so nice to meet you.
great. I mean, I really, really like you. I mean, you are by far the funniest giant 7-year-old I've ever seen. I've watched stand-up in my entire life. Like, of all the people that should be holding a giant baby rattle, you are the best. I really like you. I mean, you have real jokes. Like, I love that thing about the dog. And how long have you been on stand-up? Still in my first year. Wow. Yeah. Great stage presence for me, only in a year. Did you do something before that you were on stage? Yeah, he grew to be 6'9", 280 pounds. Yeah, I would say that you're pretty cute. That's what happens when you weigh 120 pounds like that. Brian, I did a lot of theater in high school. And got a lot of comedic roles and stuff like that. Yes, intervals. What is it? I don't know if you heard. You know what? People breaking through the roof. I can watch that. Jesus Christ. Tony, I'm fat. We can't all look like you. I know, I love it. Yeah, you can't. Lord knows you can handle it. Not only do you step on my line, but you crush me at the same time. Jesus, such a Tom, I played Benjamin Reddick's dad in the Graduate in high school, and I played Callum. עם כל הבהמה ארוכה, אי אפשר להפסיק לקחת אותה. אבל המלכות זה חלק מהבהמה, זה חלק מהקורבן, הייתי חושב שנשאר אדם, אפשר כן לעשות בדיקה וגם. שנה טובה, לא? בעדים זה עכשיו, That's a lot like the Dexter shutdown, right? There's a bunch of podcasts that are in South Korea right now. That's a good one. He's right, they can't love me, right? No, I think you are fine. You saw when he came to the stage. Oh, yeah. I don't know if you noticed, but you bent over and almost killed a couple people and showed us your ass crack. It was amazing. You didn't get up. You were the first butt crack I've ever seen on the show. Oh, the wasn't true. Yeah, you got up out of that chair there. And, sometimes even comedians can get plumbers crack. And it was very impressive. Me, Willie, and Dump noticed it. That's what it takes to really. No, that's my own. It really is. Do you go out on a lot of auditions here? No, I'm not. Our 5'6" girls always trying to choke you. No, it's not true. Do you know that other girl? Grab that shit. Yeah, take her back to your crib. Like a rattle that shit. Like how many times you get up in like a week? I don't. I get on stage that often, but I go to open mics to try to get up. We have to get you an audition for Orange is the New Black. Like, it's I'll take it. I'll be there. Matthew, I really, really like your style. How long have you been on again? Less than a year. All in LA. Let's see. Mostly in LA. A little bit in the desert area where I'm from. And I do a lot of stuff in weird place, weirdos, right? No, not by your standard. No, Just got burned by your advice with social studies. Matthew, I love your style. Anything else for any parting words from Matthew Malone? Continue, man. You're funny. Just thank you very much. That theater background really shows. Love to watch. Matthew Maloney, everybody. He's on Twitter at Matthew E. Maloney. Yeah. Guys,
How exciting. Oh, I love this. I always love one thing. You never know what you're going to get. Yeah, like Socrates. This one is RAAB. So I'm going to guess it's raw. Yes, my name is Rab. Not like a rabbi. A lot of people think that. But I am like a third Jew. I'm like the J of Jew. I'm not the E of Jew. Right? Most Jewish thing about me is my nose, my beard, and how I won't pay for a Spotify account. So I can access for 3 months. Fuck, I'll still show up. I don't care. I'm a product of 5 dudes. My mom and 5 dads growing up. Not all at the same time either, though. My mom's already Mormon home, starting lineup already. But they lasted about 4 years of peace growing up. They're kind of like presidents that don't get reelected. So she's actually ending her 5th marriage right now. Well, she's not his. Well, he's not. Cancer is. So, but it's cool because she can get back to the one true hobby she no longer do, and that's getting remarried. But if she goes for that 6th ring, guys, she'll have as many rings as Michael Jordan. That's the champion of fucking marriage and divorce. Wow. The surfer salute. That's the guy, knowing exactly that it was a minute. Yeah. It's almost like he would drop the mic if he wasn't afraid of the break and he would charge for it. How's it going, Rab? It's going good. I like your style, man. You used to work at the Pink Dog, right? Yeah. You used to work there? I love how you say that. Like, oh, fucking way I never. Wow. One in the pink, too. That's thick. I mean, my God, there's some real anger down there. I wonder, huh? Maybe left up there. Yeah. The bastard Persian Jew? No, the bastard Indian. Oh, the Persian Jew bastard. You're on your way to show the I'm like alienating the Jews. Fuck yeah. How's stand-up been going? What's it been like a couple of years you've been doing it? So much fun. That's a fun break. Job. Reminds me from doing this some nights, but trying to do as much as possible. What do you mean? I don't suck dick to get at it. It's like, I don't suck dick to get at it. No. Do you really think that's what's happening? It's like this crazy Illuminati dick sucking thing? It's so like the people at the top, like Louis, Bill Burr, Dave Chappelle, they're just harping it all. There's a difference between them and the people that are working here, some of them. I'm guessing you're one of the guys that in the last 2 weeks showcased to be an employee. Like, practice some of that. Do you want to work here? So why are you hating on the employees of the comedy? It's like, it's a show. It's just some power, like, power shit. There's someone treating you bad? I kind of feel like a little, want to call them out right now? Yeah. Let's do it. It's all I got no hair. What's the truth? Are you upset with me? I'm not gonna. Because it's not really bothering me. It's just like, it's not really bothering me. You don't want to throw anybody under the bus. Why? Even though you look like a guy that would throw somebody under the bus, like literally. You look like a bomb on the bed. You look like it's Jackass 4 coming in. You know what I mean? You look like Ryan Dunn got reincarnated and glued pubes to his face. I
I get a lot of that, so it's fine. הכלי הראשון היה תקשורת, For fun now. אז מה שקרה אחר כך לא אכפת לי. רבי ינאי אומר, לא, Where do you mostly go up? Like, what's your home club? ואפילו במקרה זוכר, אפילו שקיפה. למה הייתי Trying to get במה, up כל there, מיני כאלה שיקורים. ודאי, bounce around the little place. You're really good jokes, man. Like, it's a shame that you need somebody at the comedy store because we could work this shit out. Yeah, להכניס we could really את get הכלי כזה. Yeah, the big opening. We're rapping. It's not. I think that you're like going the wrong way, thinking that 2 years in that you're gonna get traction. And like to be on air, you know what I mean? Like it takes fucking years. No, I know. Just being out every single night. It's the different clicks. It's very high school clicking. Yeah, they'll take you on. So it's like I'm doing these shows and I know. Oh, you just can't find a click. Yeah, I'm my own click. I know. It's just becoming very sad. By the way, it's the second time that the alone Indian guy class. Defending everything lonely tonight. It's the comedy store is very high school clicky. It's just because all of us hang out here every single night. I know it's gonna be here once a week. It is gonna be like high school. Like, who's this guy? Is he gonna kill us? Is he a comic? Does he have a knife on him? Like, we have no idea. You know, so the only thing I can say is if you think that it's because it is, it really is a group of friends that hang out every single day. You're gonna get that anywhere. It's a big overhyped thing that comedy stores clicky because all it is a shit ton of comedians all thrown together in one crazy funhouse. So naturally, certain people are gonna hang out, and people that are improv people and people that are alt people, they're just as clicky as anybody here, big time. So you're gonna find groups of friends in any profession that you do. It's wiggling it. I'm trying to think like I smile. I just think everybody, but like what you might not know is there's people like Gerard Carmichael who get along with everyone all the way through, and every like high fives them as he goes by. That's a table. And then everyone else go meters a place and it's like that's how I feel. That's how I feel all the time. Extremely sad. Wow. I don't feel like it's a mind fuck, man. It's like you two are gonna have to go sleep on for together and fucking man. That shit is a mind fuck. I know our friend right here will join you guys. Yeah, Clappy Mick, what the fuck? Clappy Mick Clavers. Just feedback. The standout thing about the jokes are fine. You have a great book, blah, 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 blah. I mean, the feedback's great, but the fact that you have issues at a place like this, you know, and that's what you're talking about, that sucking dick thing. It's just like, that's cliche for people like us that have been doing it a longer time. To hear from somebody that's been doing it less than 3 years and doesn't realize yet that it's not dick sucking, it's not kissing ass. You have to make friends. עשינו כבר סמיסו, אבל לא לעצור, נו, ולא לעצור. אימוני, מה אתם יודעים אלה? אז זהו מספיק, זה יכול להיות סמיסו. טוב, מה? בטח רוב רואים יכולים לצפור סמיסו. No way, Jackson. אבל כאן כתוב, You spit the jizz back in their face. כתוב, מות של תקשורת, לא טובות לי, על פי הראשון תקשורת, מה אני מכיר שלא תקשורת, זה דהיון. I pulled another name out of the bucket. It's Amory Lee. Are you sure you're not in the room and you just got shy? Amory Lee.
I feel like she's in this room. She must be taking a shit. Guys, you're next to me. Hey, you didn't get the sound effects. She got banned. She got blacklisted for noise. Where's that tradition? I think it's iffy, no water way. So, growing up, my dad always used to impress me. No matter where we're going, I'd always get dressed up. So, like, if there was a birthday party, I was in a suit. If there was a dinner party, I was in a suit. A slumber party, I was in a slip suit. But I grew up in California, the hood, so I just always looked like I had a court date. So it's like, who's this stuck ass baby? Going everywhere. It was me. I was the thug baby. Racism's real big right now. Raise your hand if you're racist. Shout out to you. But everything has a silver lining. Everything has a bright side. And I kind of figured it out. See, racism isn't that bad. Because racism creates races. And racists become racist dads. And racist dads have daughters who want to fuck black dudes. So, you really look at it, it's not that bad. And now what's the minute, guys? Let's just wrap it up. That's great. 55 seconds, I think. The waterway, am I saying that right? The waterway? This is your second time on the show, right? I think 4. Luck of the bucket brings you back. Another funny minute. Last time was fun too, right? You're the buffest nerd I've ever seen in my entire life. It's like you just fucking lift weights and steal glasses from your grandma. Like some chick broke your heart and you just won't start and broke your heart and you just will not stop lifting weights. It was like the ad in the back of the comic where it's the bird at the beach got the sand cat on me and I ordered the stuff and it worked. Fuck yeah. Love it. Where you from? LA native. Straight out of here. I don't know if it's really straight out of mountain on this one. Said you see. Really? Okay. The kid's red gags, he's taking cattle הקבוצה צריך להיות לפחות 2 זיתים. והצורך לפחות כדאי. לא יודע צורך, יש כאלה סבורים 2 זיתים. אז תקשיבו מה שקורה כאן. Booty like J-Lo and glasses like Zsa Zsa Gabor. Oh wow, there's the half-court shot that Pat It's like that ball boy that gets stuck on the court when the team comes back down and gets like run over. Sometimes he makes those deep 3-pointers. Iffy, that's such a cool name. Is that your real name? Yeah, short for Iffy Shakur. אז אם אתה לא חושב את זה, אתה כבר לא יכול לעשות קיטמן, כל עוד ללמוד סביבה שתהיה עם בעתיד. Black guy in the night אם לא sound. אתה לא יודע קיטמן, כל עוד What's your ללמוד full name? Do you have a סביבה עם middle name in the middle of it? בעתיד, מותר לאכול את You say the whole thing? כן? אבל Iffy Shakur. אם התפריט כדי לאכול את ישראל. ברגע ששמת את זה לב, Almost took an entire 60 seconds just on the air. We almost heard the sound of it. אבל חלילה אומר מי שמות לבוירו, ברגע שזה נוגע בהם, אתה יכול לאכול את התפילה. אומר לו, לא, קצת דברים, תראו, Right now we're playing them your song with the Phantom Pain. That's basically long-ass cutscenes. Do you watch that, Rabbi? I watch it all the time. Like, to me, Twitch is my new sleep. Like, I'll just put on some video game. I don't even give a shit. Just listen to somebody play video games and fall asleep. And you just like shoot and kill people all around the world. So that's your outlet for the natural, confident side of things, right? Yeah, that's why. Yeah, most people were actually doing it, and then GTA came out, and I was
like playing. And I was like, Oh, guys, I'll just do it from the inside. you know, Tony, that comment was a little bit iffy. Oh, wow, there he goes. Now he's just throwing beach balls. Throwing beach balls up the basketball court. Stop the game. You're like a streaker. You're like a fully Dude, clothed. I've been getting naked on Eric Andre's show. Watch out for it, baby. You know what that whistle means. Pat's gone over his worth limit for the night, everybody. This is the part where we put a red ball gag in Pat's mouth. He's only able to speak to his guitar. Iffy. So, I just love saying it. Yeah, it's great. What do you like to do for fun other than play video games? That's like comedy. We all masturbate before, right? But like, yeah, since I do improv sketch and stand up, you know, that's comedy. So likable. Again, another idea. Like, are you getting auditions or anything? Yeah, it's like comedy bang bang. So yeah, so you're gonna be great. It's done. The idea behind it. Yeah, it really is. That's it. I'm right with you, man. I don't know what this fucking world is coming to. Anything else, Willie? You got anything for me? Willie, I think Willie at one point whispered in my ear during your set that he's going to cast you in the Carmichael show. So, no pressure, Willie, but anything you want to say to him? He could play Little Rattlesnake. Yeah, Did you see how you had very good parents? Were they together the whole time? not at all. Presents for Christmas, that's the way I always look at the bright side. Was it new mom fighter skin? Yeah, it's like it was my French friend. Yeah. You woke up one day like, hey, the light skin mom now? That's all I understand. That's why he writes on the Carmichael show, right? Look out for a Fresh Prince reference coming next week on NBC. I think it's super cool. הנה, אני אראה לכם פויקים. פויקים. I'll never be able to have a rich uncle wanting to send me money. It's always going to stay. I think that's what I said. Yeah. Pat, Way to go. I fucking own the Fat Jew shit. You can find me on Twitter as Fat Jew on Twitter. But it's not really Fat Jew, it's at Patty Reagan. Yeah, but my name is Fat Jew. Right. I was going to change it to Doug McStuffins. It's on Disney XD. It's an animated show. Alright, maybe if we just cut the mic wire. Maybe, I don't know. We'll figure something out. Oh, jeez. Come on, man! Are you kidding this? Jesus! I almost went under this table. I was so close to getting under the table. I was going to flip the table over. You really sat on it tonight, bro. Oh my god! I forgot that's even part of the show. Oh man, got me. I actually jumped at dog jumping. I'm like, what is dog jumping? We've seen so many great comedians have the shit scared out of them by that sound effect over the last few months. It's really impressive. Iffy, I noticed you didn't even flinch at that gunshot. Is that from being from Compton? Yeah, it did get a flashback. I was like, protocol, hide the colors. And, one day, Right. you got to bring some sort into a game. Do you ever run into, are you selling them? I've been Koreatown now, so I'm into another hood. I thought you went from, I feel like there's a lateral move. Koreatown's like, you can just tell that guy behind you
you that said you have no fucking idea what he's talking about. Koreatown's by the way he said it. Koreatown's where people who move to LA, they either end up in Koreatown or Hollywood. It's usually a nickname I've been asked. Yeah. He said that you to the microphone, sir. Thank you. Somebody tell that second base umpire to keep it quiet over there. Son of a bitch. Questions are over. Iffy, I had so much fun with you. Nice to meet you. Iffy, no on away. Follow him on Twitter at Iffy's Not Funny. IFYS Not Funny. All one word. I can totally tell like that's one of those guys that like is going to be the star. Josh, I'll take a drink too. Yeah. Anyway, for me too, I work 13 hours. Wow. Somebody's about to drop what were you doing for 13 hours? We're doing a country show. It's peppercorn bing bong. I got no horse costume. I'm fucking dancing around. Hey, sorry, get a less compelling personality in this chair. He really is. He's a one-man band. The last couple weeks, his confidence has grown. Yeah, really. 13-hour day today. Eric Andre show. החדש מקדימה וצדינים זה החדש. Are you a little fuckboy on that show? What are you? They make you dress up naked in their horse outfits and stuff? No, I was sucking their butt and stuff. I've been featured on the show like the whole time. I've been doing shit, and I get naked. They have a band called Naked Pat where I get oiled up while they're doing an interview. I get in the guest island and they go into their joiner naked. You always do me a favor on this show. Stay clothed. אם יש לך שתי חתיכות בתוך כלי אחד, מאותו מלכו, אז חתיכה אחת מקמה את החתיכה השנייה. למה? כי הכלי מצטרף. עכשיו השאלה, יש שותף פנימי. יכול שלא אפשרויות. They're going to have to censor Eric drinking his own pee. Fear Factor NBC had women drinking horse coffee. אז רק הראשון תומך, והערוץ המחלט מאוניברסיטת לא הראשון תומך, המוקלט, הוא לא מתומך. זה ראינו אתמול. חבל, הייתי צריך להראות את זה. היה לנו אתמול ציור של שתי חתיכות, והביאו חתיכה שלישית מבחוץ, ושם את זה באמצע. הוא לא מתומך שער הדברים. למה הוא לא מתומך שער הזה? הוא לא חלק מהם, הוא לא צריך לשים להצטרף. הכלי, מה שהכלי עושה זה להצטרף, והאם הכלים שצריכים אחד לשני, מה שייך לעבוד, החלק הראשון צריך לעבוד, הוא היה החלק השני בעצם, של הראשון, והוא לך בידיים מתחגע. כאילו שיש לך שתי חלקות באותו כלי, הגיע עכשיו ונגע באחד מהם, אז השני גם נטמע. אבל המפרש לא נטמע, כי הוא לא חלק מהם. עכשיו דברים שלא חלק מהם. Because I know my moves, you know? You're real, even fight. Yeah, fuck, get out of here with that weak shit, you know? אז בציור הזה, trained in the same gym with the same dude. What are you doing? I stay up late at night watching tapes of myself, trying to find holes in my מה defense. קורה I אם can never do הדבר it. נגע במופרש? Just never do it. עכשיו שינוי I'm sort of done white people השיטה של המופרש, thinking that the weirdest shit makes them not racist. I met a girl a while ago who was in a class on Southern Lit. מה קורה אם הראשון נטמע? And she said the words with her own mouth. She goes, I can't be racist. I've never even seen a black person. What? It's not about opportunity, man. It's not like I can't be racist. I haven't had a chance to prove myself. Thank you. אם רק המופרש נטמע מבשבילי שמסתכלים תהיו השותף שלו. טוב הוא די מצטרף. אז זה שנאבד הוא לא השותף של המופרש. 2 years. הם קוראים אחד את השני. הם כאילו... So you're a קוראים אותם Republican, right? בקשים. Yeah. הם מוכרים. מישהו ראשון, אבל ראשון, מישהו שותף שני מצטרף. לא השותף, זה באמת צרות. המופרש והעובד הם צרות. והראשון הוא כמו הבעל, הם קוראים. Oh, that's it. No, I did Thursday. מה אתה צורך?
לא משנה מי נטמע, אומר רבי, הנה מעבוד נטמע למשל, אז מה קורה לפי רבי? כולם נטמעים, היינו כולם מישראל, הדודים, כולם שייכים לאותו, גם העבוד הגיע בשביל אותו מידר, הוא חלק מהמידר, אבל אולי גם לא רוצה להגיע לאנשים, בוא נגיד בתור רעיון, יש לנו שלוש חלקים, יש לנו את הראשון, את השני שהוא נולד, ואת השלישי שהוא המוחלט. כל מעצמי לעובד, כמו כך נמצא מהחלק של העובד, שיובו בגלל שאין חולק. אז מי הציטה של העובד? הראשון, אז אפשר יכול גם מהראשון וגם מהשל העובד, וגם אפשר יכול. מוחלט אני לא יכול, אבל זה השלישי, הוא לא חולק ממנו. כל התמונה מוחלט, לקחת לקחת הכניסה מהמופרש, מהכניסה של המופרש הראשון, אז לכן אפשר לכל מהמופרש עם הראשון, אבל העובד הזה השני הוא בחוץ. אבל לא מהתמונה הראשון, הכניסה איתם חזקים. למה? כי הוא יכול להצטרף עם כל אחד ואחד, כל אחד שותף שלו, אבל אנחנו לא יודעים מי. זו ספק מי הוא יצטרף. אז לכן, מכיוון שלא ידעו, אז לא נאכל על זה. היום, אפילו כל השמעת אומרים, שני יכולים, זה לא משנה, אבל פה היום, כמו שאמרנו קודם, לא משנה, אם בוא למשל העובד, את הם לא עובד, אז גם המובד, גם הראשון, יכול להיות שיכול להצטרף, זה פיתוחת לו, She's gonna be mad. She's משהו gonna לרחוב, all the time. So זה מין יכולים, אין לך פרדסראים, או איתי דגו, יכולים לעזרת עובד, יש שלישית, בעצם הנקודה זה שלישית, זה שלישית, הגמרות זה שלישית, אבל בוא נחשוב את זה בתור שליש. יש כאן שליש, שלא קרב. אז אתה יכול לכל, משהו לרביז מרד לרמשל שזה כל מזגופי אפיקורים, איך אתה שם את זה בכלל על המזבח, או הייתי עשית את זה לכולי. איש ממנו, הוא לא מלך אמיתי, זה נשכר בכולי. ואתה שם בכולי על המזבח. וואלה, זה לא בעיה, חלק בכל כך והקורא לקח את חיימת, הוא חושב, הוא חושב על המלכה, מה שצריך לעשות, ולכן כל מה שביד שלו זה נמצא להלוך ואין בזה חולים ואפשר לעשות את זה. אתה אוכל עוד על. נשמע חיימת נגדירו. אסור לו. I was here last week. I'm just trying not to be another John Johnson. Oh, you know, he's not a bad guy. I believe it. He killed himself after that episode. John Johnson. How long have you been hosting the show? זה ראינו המון פעמים, שהכל גודל עובד. So there you go. I almost called you Andy no one away. It's you doing Travis, everybody. There you go. So nice to meet you. לקצר, לרצות את הסוג. לא שזה נשמע. אבל אם התקרה כאן זה לא שזה נשמע, אלא שזה יצא מהמצמים לא, אין את תשמרה. למה? תשמרה שער החומר, ואין רק על היועץ. אז זה סוגיה של העומד. אז עכשיו, יש לו כוח לעשות את התשמרה, שלא פתאום קוראת לבצע תשמרה. אנחנו יודעים שלהציץ את כוח. אני חצה למה, להציץ את מה אנחנו לא בטוחים עכשיו. המשנה מספר לנו שזה על תומר, זהו, לא רבו. סתם, אז אני שמתי כל אלה ביחד. כי אנחנו אומרים שהציץ מרצה על תומר. ועכשיו הגמרא פשוט, בלב אחד אחת, דברים שראינו כבר, ובאופן הזה, אנחנו מכירים, חושבים כל בו, נדבר על זה, חושבים זמן, לא היה ציץ מרצה, חושבים זמן, אולי זה מרצה מיועצת, זה סתם הראשונים, אולי זה מרצה מי שעשה במקום יזמים, שעשה מישבות, אולי זה מרצה מבית הבלמום. כאילו יש עוד בעיות שאפשר להכניס ולהגיד שאולי זה מה שהציץ מרצה, מי אמר לך שהציץ מרצה דווקא לתומר?
ולא שהארון מתאבן הקדוש. שהציף סוחב איתו את האוויר של קודש. עכשיו לא כתוב איזה אווירה היא. הנה, זה רשימה של 6 אווירות. תיכנס כתומה, לאכול כתומה, זה אווירה. עם כל מועד. עם כל מהרובן גיגול, עכשיו, זה טיפה מבלבל, כי אולי זה הפעם ראשונה שאני זוכר, שהגמרא מפקדת את הלשון של פיגול כמו שכתוב בתורה. כי בכל זבוכם למדנו פיגול, זה היה מה? חוץ לזמן. עכשיו, פתאום, זה חוץ לכל מה. אני לא חושב שיש שנייה מזמן. אבל יש שתי בעיות, יכול להיות. שהכהן חושב בראש שלו, שהוא יוכל הקורבן הזה בסמך. I just want to give a special shout out. We have one of my favorite people from the hit show on NBC, Undateable, going back to season 2. It's a great last minute here, everybody. It's Undateable, NBC Carmichael show. I'd like to give a shout out to the NBC peacock sitting in the back left corner over there. We have the whole family. מה הדבר השני? הדבר השני זה חוץ בזמן את זה קורן, אם מותר לו לאכול קורבן ליום אחד, הוא חושב בראש לו שיוכל לקרוא יומיים. אם הוא יכול לאכול את הקורבן ליומיים כדי שלום, אז הוא חושב בראש שלו שיוכל לקרוא 3 ימים, אם הוא חושב את זה מיד, אז במחשבה שלו, אם הוא אוכל את זה, אז הוא קורן. אז הוא אומר, נגמור בכל רבון נגדות יותר הרמון פיגול, אולי יחצית קל רצות, אדם, הכוי, עכשיו, חוץ למקוימון. טוב, לא נעשה לגמור עכשיו, אבון פיגול. עכשיו, הוא מרצה. אין דבר להבדיל על זה, למה? לא יהיה חושך. כתוב מפורש בחוק, הנה, לא יהיה חושך. I'd like to see a guy sounds Friday. הקורבן לא טוב. זה לא נחשב. לא יעזר לך. פשוט לא יעזר לך. כי קוראים האובר נמצא. זה מחשבה של חוץ לזמנוי. לשון שונה. Logan, that's so interesting. I feel like you're one of the people that I've seen around here a lot for a couple years, but I've never seen on stage. It's always a different like niche thing. I feel like I normally see people before everybody else does. But with you, I feel like I've seen you out here a lot. I feel like you've been going hard for 2 years, right? Like lots of spots. Yeah, I've been trying. So I feel like I have been. ואלה לא יצא, אין לו אבא אישום, הזמן נשאר לנו, אם זה לא חוץ של כל מחוץ לזמנו, אז האוויר, בדיוק אני יכול לחתור עליה, את הפסיק לרצות, זה פימוש. למה? תראו פה נקבול בציבור, שאם, רש"י אומר, רוטשילד לא בציבור, אנחנו מכירים, מתי כמה הוצא בציבור? פסח. הרש"י לא אומר פסח. רש"י אומר, פתאום, זה אפילו בציבור. Wow. Somebody's going to write a song about Logan eventually. You can find a word to rhyme with sandals, you're going to have it. So Logan, what else do you do? The auctioneer. No, I'm not. Everyone that I just someone at Logan, I'm sorry, we have to do an extra short thing with you, so that's your time. Logan Gunselman. She's on Twitter at 30 guys. I'm not cutting you guys off with it. I stand for phone calls. It's very funny. It's time to get to the part of the show where 2 regulars go on. It's always my favorite part of the show. We have 2 people that record a brand new minute every single week. And recently we just switched out our 2 new regulars, and the other old 2 regulars now go up in the original room on this night and do a longer set. And now we have 2 new cuts anyway. שמה, אתה רואה שיש את ה... למה אמרנו שתחומה זה חלק מהעתיק מהתחומה? כי זה הוצר בסיפור. יש איזה
אפשר לראות שהתורה לא כל כך מפסידה אתכם בעצמם. No, dude, I write songs about my real life. Without further ado, I'm going to bring up your first regular. Do your radio 60 seconds. You know her from Tony, everybody. It's one of the newest regulars. Put your hands together for אפשר להביא Melissa קורבן, Esslinger. בתקופות מיוחדות. הנה, So it turns out that like people don't always mean what they say. הוא יכול להביא קורבן על הפרומו. I was house sitting recently, and she said I could wear anything that I wanted. בוא נדע גימור, I stopped אומר and לי, אמר יום הכל, רוטשילד נועל לפני השם. I had her clothes laundered and I brought them back. She was like, I really like to know that you're crazy. לפני השם, שבתוך הביצה מגדול, אומניות שלו, מה שבחוץ לו. People told me that like I should leave just myself. אולי זה על האוויר, שאותה ביד שמאל, It's לא, hard because you have to like know who that is to be able to גם do כן, that. יש And פטר when you don't really know who that is, then you know you can sway around really easy and all of a sudden. כאן הבן אדם עשה עבודה בשמאל, ביד Say her שמאל. name one day. Sorry, Spencer. Oh my God, how dare you close with an apology? Melissa Esslinger, everybody. Writing a brand new minute every week. It's one of the hardest things in the world. It takes a gigantic set of balls ביום הכיפור, הכהן to גודל, even try it. לוקח ביד What ימין did you את talk about? הכלי, ותחתר את ביד שמאל. בעצם I זה was trying about people not meaning what they say. You know, like people don't. I People are fake. can immediately tell you that what happened there is we מבינים, don't know. אז אנחנו רוצים שישלוט מזה יותר טוב. You said underwear. What were you, ותחתר what את do you ביד say? שמאל. That I you said tried I over didn't underwear. house הנה, that רואים recently. שלפעמים And אנחנו she לא said I could מקשיבים wear על עצמו. anything. אומר לה, ביום עצמו, Right. See, I was thinking you were talking about your clothes, and I was so confused. I didn't get the joke. מה זה הבוי? You need to really explain that because not many times you house sit and go, oh, you can wear any of my clothes, by the way. אבל היום אני You לא don't have מכיר to את like, זה. bring clothes. אתמול כן, מחר כן, היום לא. יש That's בעיה very של wrong, and I don't think guys are going to say, hey, you can wear any of my clothes. Yeah, but did you get that? I didn't get that. ככה I עשו את sort of העבודה. thought העבודה that היא, maybe that's what לכתחילה. you were יום saying, כיפור but it עצמו. definitely has to be לא חיה. that when you do, if she שהיום did שינינו. say you לא, can ככה כל try on הימים any of הולכים my לשמאל. clothes הבעיה and שיום wear any of my העבודה clothes that הקדוש you want, you went for the לא, underwear. העבודה No, I said המלביש, don't wear כמו any שראינו style. קודם, הוא שם על הקיר, כן? ולחזור לשם אי אפשר Did this לעשות really שם. happen? Did you try on clothes כתוב for somebody at בפסוק, your house אבל sitting for? הקדוש, שהבן Wait a נמצא second. בקורבן, She said I couldn't wear a few לא t-shirts. כהן Let's talk שישב about ועשה it. משהו בשמאל במקום בימין. Yeah, that's the good זה stuff. הקורבן שהוא She משתמש. said that I couldn't. And apparently she was just being nice. She wasn't actually, because I ran out of clean clothes. תפסימי, And הבן של הרבי, אמר לרבי, Did you at least wash your clothes? כזה של רבשי, הבן של רבשי אמר לאבא שלו, לרבשי. במקום זה היה הבן של רבי אמר לרבשי, עכשיו זה הבן של רבשי אומר לרבשי, האם האבא בנו, I did not אנחנו עושים actually. בסוף, זה חובה ראשונה. יש עוד דבר שיכול להיות קצת מרתק, בוא נגיד ששמת באימה, יש לו רגל סגורה, שמת אותו על המזבח, Linton יהודה did. יבוא לבוא איפה, יש אותו, I said shirts. כל עוף, כל יונה, שאתה And מבין, יש what לו was the other גוף, thing? We talk about it. בסדר, לא אמר, כמה מוזר ממנו, די כמה מוזר, בואי בואי, אין מושג, Hold on over there. בחג המקיבה פה, Melissa, what'd you talk about after the וגם אין clothes? בעיה Being של, yourself. אם חסר לעבר של העוף, חסר לו כל הכנף, Right, that was אם real ירד sick. לו הרגל Yeah. שלו, And אבל what נשבר came לו after הרגל, that? בסדר, אז אתה רואה שהוא המטלון, יש כאן איזה היתר, Oh, למה אתה אמרת שהציץ מרצה סומק, יש לו איזשהו היתר באיזשהו מקום בציבור, נו, אז גם בלבום, יש לו איזה היתר, זה עובד טוב, You have to אומר be לה, able to. לא יכול לומר טוב, אתה צודק, Yes, I did. לא יהיה רושם, אם לא רושם יהיה לו כאן, Listen, really? אתה it לא was צודק, 2 weeks in preparation כי too. תלמוד זה בפסוק לא יהיה רושם, Dungeons and Dragons hangout was planned for 2 weeks. Yeah. לא שפעימון, לא איזה I just כיף, kind of לא jumped רושם on יהיה the לו, bus like. טוב עליכם, אין, Dungeons and Dragons stuff? Where does that go through? גם I כן don't לא understand. So רושם. people, random people יש meet up in a אדם, building. זה מה שרציתי It's kind להראות of like לכם, זה playing כל הסוגיה poker, שרציתי להראות but you לכם. don't have sex with אתה יש women. לך ביקשתי קורבן, בוא נגיד כאן אני עושה את זה. How many girls are at these things? I'm the only one. ראיתם שהוא היה יכול לדבר. This is the stuff that you have to talk about, that you have to delve into. You know, instead of doing 3 different jokes about 3 different things, you know, talk about אז like הציץ Dungeons של and הכהן Dragons, גודל talk about why you wanted to wear clothes, and that you run out of הופך laundry no אותו matter how מהאדום hard you try. לירוק. You know, זהו, you זה היה gotta הסוגיה, חבל. delve in and really break it down, find the meat
שנשמע because וזרוק, playing it on היה the דם, surface is ואתה תזרוק always going זריקה על to be, המזבח, אבל זה נשמע, So did like every single one of those guys give you their phone number or FTP address or anything like that? good for you hackers in the audience. Melissa, we're going to roll on. Thank you so much. Melissa Esslinger. Follow her on Twitter, Melissa Esslinger. We have one other regular. Your final comedian of the night is also one of the newest two regulars here, and she is 19 years old. Ladies and gentlemen, Ali Acosta. When I was in the third grade, I had a hernia, which is pretty crazy. I had to get surgery for my hernia, and it was in an uncomfortable area for a third grader, you know, it was like down here, and my mom was concerned, you know, she was like, hey doctor, is that scar going to be visible forever? The doctor was like, well, once your daughter gets pubes, no one's going to see the scar. Like, first of all, why is my doctor saying pubes like he's just the chillest dude ever? And second of all, why is he just assuming that I'm gonna go full bush? My pubes come in, I'm like, please, oh, they're mine now. I don't know. I saw some people down the street and I was about to judge them for no reason, you know. And then I shot myself because I'm a good person. And I was like, Ali, don't judge them. You're better than that. And you're better than them. Those people were idiots. Thank you. 58 seconds of Ali Acosta. Did it again. ואם ברוצה. עשיתי כאן כזה, חשבתי אולי זה מעניין. We'll be able to celebrate one more year of you not being allowed in this club that you're performing in now. I'm about to start bringing like chairs to sit on the sidewalk and stuff. Sounds like a plan. השויגי והאוהינה זה שונים לגמרי. שויגי זה הכוונה, הוא לא ידעת מה שהוא עשית. אוהינה זה הכוונה שהוא בא עם נשבע, אמרת את זה, שדברים שונים. אבל המייזי והרוטו זה אותו דבר. אז רש"י מסביר שהמייזי בא של השונים והרוטו בא של האוהינה. נכון, מה שנמצא כאן זה הרוטו. היינו לא בטוח שויגי, המייזי לא ידע. אז כיוון שמייזי הולך ביחד עם שויגי, Ali, so fucking fun. Last week we called your mom. You know what? I want to ask you this. This is what, episode 3, 4 for you? 4 or 5, something like that. Are you still doing minutes that you stockpiled, or are you starting to write? I wrote 2 new jokes today that I was going to do, and then I heard Don was going to be here, and I didn't want to like do something stupid. And so then I was like, let's just do a classic, and then try these Now, out. look how good you did. He wants to give you a fucking back. But he doesn't want me to open. אחרי זה שנייה, שלוש, I gotta love it. That's how you get the spots. זה סיימי. I'm not going to open anything. יש לך פירות, יש לך 100 פירות, אתה לוקח 2, נותן לכהן. אתה לא יכול לקחת ולחזר הטעות, בפירות פנים. למה? אתה מתחיל הכהן, הוא לא יכול להיות תשתת שכל פה. המועבר הזה... Guys, we did it. That's Ali Acosta. Pat Reagan is Patty Reagan. Let's check in with Ryan J. Ebel with tonight's super drawing that took place during this episode. Boom. Look at that. Magic. You see it, you know it. Oh, wow, that's me. Big one of me. That looks like you, Tom. That's so funny. It's so tough. Don just said that he forgets what he looks like until he looks in a mirror. I never forget what you look like, Don. You're our favorite face on the show. Exclusive one time before Monday Night Football season. He was stalling for half a year as an eligible guest, so I squeezed him in 3 times in a minute. So watch Chicago every Wednesday, 9 p.m. NBC. Watch Undateable with our friends Rick Lasman, Crystal Leah, Brent Moore, and Ron Funches. And thank you so much, everybody. Thank you, live audience. Have a great night. Thank you.
הדברים האלה, הסיפור הזה שהוא הידיעה זה אומר אבל אני חושב באמת נתחיל להציגה שלנו, וציון להציגה זה להפיץ. עכשיו הגמרא תגיד, זה מה שמתרחב, יש כאן שאלה ארוכה. שבסוף השאלה זה, שאיך אפשר להגיד שרבי יוסי אומר שהציץ מרצה על אכילה, שאנחנו רואים שרבי יוסי אומר שהציץ לא מרצה על אכילה. אז זה ממש ארוך כדי להגיע לשם. ואז צריכים לזכור, עוד פעם, מה היה השאלה? השאלה, מתחילים ככה, יש כאן שתי ברייתות. אחד כתוב לא מרצה במזד, אחד כתוב שהציץ מרצה במזד, ויוכיל. אז מה פירטנו? זה הולך לפי ציץ מרצה במזד, ויוכיל, זה הולך לפי רבי יוסי. אבל זה לא מתאים לרבי יוסי, אז הפכנו. אבל אם אי אפשר להפוך, אז אי אפשר להגיד שזה רבי יוסי, מה הסיבלו רב שישיס? הוא ממוצס אף חסלון. שמתם לב לחשבון? זה לא חשבון, זה פשוט. טוב, נחזור על החשבון שנגיע לסוף. אז בואו, יש לנו כאלה 20 שורות לשאול את השאלה, איך אפשר להגיד שרבי יוסי אומר שהציץ מרצה על אכילה? מה אני אומר, שיש לי מאוד למה זו, אבל אני לא יכול בוצר שנטמע, בזה שכסלומים, בשר שנטמע. הוא אכל את זה, עוד לפני הזריקה. הוא חייבים עליהם משום תומו, שיש תומת הגוף, שיהיה חייב, אבל לא עם הלכותו, יהיו יכול בוצר. בנבל שזה יהיו בוצר, זה לרצורים, אשר לכם, שמוצר לא ולקטורים, עשינו 3 שורות. אני רוצה לסורי, אם זה בצד שמותר לו, כל התורים, היום לצורך, אתה אומר, תאור יכל יכול, אבל היום שאתה תאמר, אתה עובר על כל. אבל כאן שאומר לו, בנת אדם אחד לא יכול לאכול את זה. ואתה אכלת את זה בשומו, אתה לא מקבל את זה קורת. ושאלה מי שלא קורת, אני רואה את זה. All the prints are now for sale on his website, so all the past episodes that he did, you can buy right now. Yes. Yeah, we have dates coming up. This is the other part. We'll be driving down the show for just a moment. This Thursday, we're going to be in Phoenix, Arizona, Stand Up Live. It's me, Tony, and special guest Michael Tanaka. So if you're in Phoenix, there's a Phoenix shooter right now on the highway, shooting people on the highway, so it's going to be real fun. Yet another reason to come out to the show. Yeah. Stay off the highways and get into the air conditioning and Stand Up Live this Thursday. So I'll be in Toronto all of next week, 20th through the 30th. Get tickets for that at jfl.com. Listening. And then blah, 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 blah. Portland. Friday, Saturday, 23rd and 24th of October. And there's other stuff too, but I'm not going to annoy this live audience. It's really cool. We have to talk about our dates because we have to make money. Because we don't always just do free shows. Hawaii fucking audience. Alright? That's how we make our money, is on our road. Selling fucking content on the road. Yeah! Guys, I'm so excited that you're here. This show is so much fucking fun. Somehow Mondays are my new favorite day of the week. I love doing this. I'm so glad you're here. Because we have an awesome format on this show. Every week, I have 2 of the funniest comedians in the world on this show. These are 2 returning like Jedis of this show. 2 of my favorite go-to guests. I've decided to book them together. Usually, I would spread 2 guests like this out over 3 episodes. But tonight, I'm just clamoring to put them together all at once for one big vlog. We're going to get together for 2 of our favorites, Kurt Fox and Tiffany Haddish. Tiffany Haddish in the green. Kurt motherfucking Fox. Tiffany Haddish is fresh off of today's season 2 pickup of the Carmichael Show. Yes, I'm not going to be unemployed after a while. It's going to be nice. Oh, you fine? I might. I'm just glad that, I'm just glad to be a black woman with a high man job. It's not easy to get that. I know. I can't. Kirk has trouble getting a job that big. All white men. All white men. It's hard for all white people right now. Everybody think you play basketball. What a character you play. Yeah.
סוף סוף הגענו. Guys, 200 דולר מתחיל להיכנס ליונסי, Thank you. יש. I haven't seen it yet, but יש. I can smell it coming. הוא טוב שלך. הלכתי לו. when you start working, I don't know. I found out on Twitter, man. Nobody called me or nothing. I just saw it on Twitter and they was like, congratulations, season on deadline, season 2. I'm like, but I don't really know if I'm going to even be in season 2. Nobody said nothing to me. I mean, if you read the credits, it says I'm a guest star. Like, that's how it works. But now it's like a guest star. GUESS. You don't even know. Oh, that's OJ Cranberry, just a little sugar. I don't know, hypoglycemia, thank you. But I just, like to feel this current. okay. I got high blood pressure. Black people probably. But you also got a TV show, so it's a wash. I guess so. Yeah. I'm not working right now, though. So, I mean, I'm just here. Right. I just found out on Twitter. Well, congratulations. Nobody sent the contract, but my agent didn't even call me. Just a couple days ago, you were at the Slauson. I was at the Slauson Swap Meet, like, celebrating. Then I could spend $100 at the Slauson Swap Meet. I got my car washed, got the windows tinted, got my yeah, the swap meet. Yeah, I got car wash at the swap meet. Yeah, get your car wash at the swap meet. I got a pap smear. I got a got me a new outfit. I have Pat Reagan over there asking us some questions. Leave it out of my hands, and I just let him his own question if he wants to ask the guest. So, no further ado, Pat Reagan. All right. Timmy Haddish. I got in here to have a shot with you. Yeah, I was just dreaming about you. When I was putting my lipstick on, I was like, look at him. Wow, a horse of truth. He got abs and stuff. He got an app for them abs. Yeah, that's how I touched the stuff. I was like, you need the gym? He was like, no, I got an app for that. I was like, damn. Now, what's the first thing you can do with a girl like Timmy? You got her back here. Raise myself. שם הוא לא קנה את Like get drinks, smoke weed, put on music, and just get back to some. Don't get me drunk. I'm busy crying when I'm drunk. Don't get me drunk. Just ease my style. I'll teach you how. Every black woman loves to have their scalp. You want to make a black woman fall in love with you and follow you wherever you go, you grease her motherfucking scalp. You get you some cocoa butter and wash her shit. Just, run your finger down that scalp. Oh, Jesus. It's making me moist. Like a YouTube video out or something, what this is. I taught you how to grease my scalp. Yeah, I do. But you gotta be careful of the hair, correct? Yeah, he pulled out a track and shit. He fucked it up. Yeah, there was a little extra hair there. I was wondering what that was and why there was a hair clip in it. Hair clip and all the hair came off. Yes, the cheetah of Heroin. He looked so scared, you guys. He looked scared as fuck. He was like, oh shit, Tiffany, what happened? I'm so sorry. I thought it was. I didn't know you wanted to keep him. I didn't know. It's adorable, though. However, whatever that is up there. Right here, this is recycled Tupperware. That is? Yeah. This is plastic. You know, you can do so many things with plastic. If you put chemicals in it and put it in the microwave, melt it down, pull it out, do a couple of things. Yeah, you can make it in the hair. I just can't be at high temperatures because the shit will melt. So, yeah. What's your question? All right, Kurt Fox. Just the same question. No. What would you say? What would you say to a young Kurt Fox about life? Like a 14-year-old Kurt Fox. Don't ask questions. Just go for it. See what happens. I like that. Maybe commit to a one-handed backhand earlier. One-handed winger, one-handed backhand. As a tennis player, as a young 14-year-old, I should have committed to either one-handed or two-handed release. How many other life lessons? Well, that should be enough. If you can just mirror what I just said. Try and get through that. Don't just fucking overdo it. So you played tennis when you were 14? Yeah. Tennis has been a part of my life since I was just
Can I get 14-year-old Mark Fox a piece of advice? יכולה לאפשר Learn how to create some Black Girl Scouts. That's good to know. I did not know until I was 60. Have you ever hooked the Black Girl? By choice? No, I mean by choice. You been raped by a black woman before? Not completely. I mean, it started as a rape, and then I just surrendered. But I just realized I cannot fight. Yeah. Have you guys, fellas, have you guys ever been bonus question? Have you guys ever been raped by a woman? Sure, you can call it. Is it really rape? Yeah. Well, I mean, I don't mean it in the hard way that makes everyone uncomfortable right off the bat as soon as I open my mouth and say it. I just stayed extra week in Lawrence, Kansas, where I pretty much got forced into getting a blowjob. What? In a bathroom. And I was like, how do you want this blowjob? What? Forced into getting a blowjob. Oh, I was like, When that happens, it's like, oh, fuck, quit sucking it. yeah. How were you forced into getting a blowjob? Lawrence, Kansas, she was like taking like she was like buying me drinks. She was like trying to get me drunk to take advantage of me. Oh my, I'm gonna make sure this happens. I'll make sure he does. I've been trying to break you for a minute. That's why niggas put together take big steps. You ever got super before? Fuck yeah. Now what? I'll suck my thumb when I say take off, bitch. I ain't never had no This is reverse Kiltonia, and I feel like it's going to end in a gangbang. I'm pretty excited about that. Let's end the show rolling. Find out other stuff so that we make fun of you. Anything can happen. And it's going to be a blast. So, you know, just leave her came from. Yeah. Oh my God, I got his phone. Me too. You're not What's he saying to you? Well, he just told me this really doesn't happen. Pretty much. Peter has actually signed up in this book. Now he really has, and I pulled his name out, and David Arquette came on stage and did 60 seconds. Well, it turned into about a 4-minute monologue, but it was awesome. Guys, if I pull your name out of the book, then that means you get 60 seconds of stage time, uninterrupted. Comedians, you know your 60 seconds is up when you hear the sound of a kitty. That's adorable. Wrap it up then, or else you're going to bring out the angry West Hollywood bear. It's a little more annoying every week. But that vibration felt good. It's gonna be tall. It's gonna be fast. It's gonna be special. I'm gonna be special. I'll do my part. What does that mean? It's gonna drop the baby down. Let me do my part. Your wife, you have all these plans for this. You just had a baby. That's fine. Musical skills and tattoos, like a rapper. Recording hats and shit. You're young, got an inheritance. Tiffany, next time, figure yourself before coming on the show. Your estrogen is leaked into the meter. It's really sexual harassment. I'm gonna say I haven't had dick in like 4 weeks. So. I would like it. You're well extra fucking really just like. You're gonna make up for it tonight. You guys can't even see what's happening on this side of the table. So take care of it before the news. I pulled the name
came out of the bucket. First media with uninterrupted 60 seconds tonight is Tad Whaley. Guys, sad shit happened the other day. Went to a funeral. Yeah. And I had to pray at the funeral. That's fucking sad too. The lady next to me, we had to hold hands and shit. And the lady next to me, she had a nub, dude. Like, for her hand. It's like this piece of world up there. I don't forgot that shit, but I can't tell that. It's fucked up. One thing, like, I don't know. It's like all wrinkly and shit. Like, how am I supposed to grab this now? Close my eyes and pray to go. So I do like anyways, nice guy. And I'm trying to think of God, but I can't. Think of how to do shit. Maybe should I go sleep on a train track? I don't know. But I can't pray to God. So I just put like a card up there. I feel like this is a true story, right? Yes, very Whose true. funeral was it? Family friend. What was that in reference to? Old Nubs Johnson was the name of the family friend who died. Wait, so the person in the coffin had a nub? No, the person next to me, we were praying for the dead guy. Right. She had a nub. Yeah, she was praying like she just put like the one hand up against the nub or anything like that. Did she at least give happy prayer hands or anything? And it had to go like toward my coddle it for a second. So she had, she inside of the cross, so she like punched herself in the face. I don't know that well. I just touched that. Did you get tickets for this event on this stuff up? Yeah, Your delivery was very, like I said, it felt like I was listening to one side of a phone call. Like you, it was like it was very, I don't know. You know what I'm saying? It was not. You weren't delivering it. That side of the phone call was him calling to say he was part of the Manson family and that they just murdered Sharon Tate. You just gotta slow it down a little so we know what you're talking about. Like I had no idea what you were talking about, but it sounded very scary. Yeah. I don't know. It's hard to talk about another function to make that joke. No, you can really the nub got funny as we were talking about it, so there's nothing comedy there. You just gotta slow it down. Yeah. The train track thing, they called that stuff funny too. Like, trying to rob a chainsaw factory and then She goes to the Middle East and jack somebody off and get her hand cut off. Still a dick. there you go. And you gotta get to the meat of it faster, right? Like it's, Yeah, I don't have a function. You went to a Oh, that's a crucial. Yeah, they're important. They can get you places. Yeah, I can try. It's kind of like how do you pray to God when God didn't look out for her hand? Yeah, that's kind of what I was going for. That's what I feel like this one. Yeah. And then, and maybe you have too many hands. I mean, why does she only have two and you guys are shit on the tier two? and maybe she's been, maybe she had a funeral for her hand at some point. Yeah. I see that's kind of a joke, but Where are you from? Yeah, I was gonna guess that actually. Thank you very much. How long you been in stand-up? Year. You get up a lot? 3 times a week. How many moons is that? How many moons is sitting here? People say like many moons ago. Yeah, but I don't know. I'm not a meteorologist. I just know It's like an Indian or something? Like it's like a Native American or something? Got long hair? What is some of your other material like that you usually do? What's it about? I don't know. Complain about people on Facebook sometimes. What about Shakeology. Like there's people I questions about it. It's like a protein shake that people are like in a cult about basically.
יכול להיות, מכיוון שההוא החדש הזה, האמצעי הוא לא חלק מהמין חלקה. שניים מהצדדים הם אותו מין חלק, הוא התחיל אותם, הוא רוצה ליצור על הצד, ולעל אותם, ואחר כך נגזיר אותם. עכשיו, הוא מבין, זה חלקה ממין אחרת. אז לא צריך לאותו פליט, זאת הכלי לא עובר לה, כלי לא עושה לשאלה. בצדדים, הם לא קוראים אחד לכלי, יכול לשאול אותם. יכול לשאול אותם. יכול לשאול לא, אם תחכוי בני מהו, טוב, זה לא צריך ממש כלום, אבל אוי, זה מוזר. הוא עושה את היד שלו ביניהם. מה, הוא אמר לו, אוי, אני חושב שכאן מהאוויר, אוי, אלו שיתרת בלבד. אז זה לך את החדש שעשינו. אני לא הרגשתי. ועכשיו זה נהיה באוויר של החרב, אז התנור עצמו נהיה ריפן, הלפן נהיה מה? You ever doing a joke about being a vampire? No, but not yet. But I've heard that shit before. I think you should. You remind me of a vampire. Like, I mean, No, I've heard that so many fucking times. if you told me it was a vampire, I would totally be like, oh my god, I want אתה לא, הוא לא מוסיף את שלו, ופתאום to touch you. הוא דברים באוויר. דברים באוויר זה הלכה מיוחדת ספרת, זה מחליט, לא צפויות, לא צפויות, ספרת. באמת, עוד היו רואים אולי, אחר כך תוצא אותם עוד פעם. מה הוא לקרוא את זה הזה? יש לה שתי חלוקות, אומרים, הנה, האם הכל יכול לתפוס כניסה ותדינים? זה יעבור לצד שמאל. סיבוב, ראיתי ברבון. האם מה שאמרנו, סיבוב, רק לחומרה, להראות שתפוסים, מסכומת. אבל לכולו, להגיד שזה אליי אישה, The first ever Kilkenny guitar battle between So here's the deal, you each get 20 seconds to finish. You're going to hear the sound of a... Can I make a song request? How about a, Blue Moon? When you hear that sound, that means to wrap up your guitar solo. All right, okay. All right. Pat, you go first. 20 seconds of seconds on how are you going to beat that with an acoustic? Let's check it with 10 wheels. אני יכול לעשות, אתה אמרת, אנחנו אמרנו במישהו, אם הוא יכול לתפוס כניסה מצד הכחול, תכניס היד שלך לכחול, ותפוס כוח מישהו. הבעיה זה, תן לך את הכל ביחד, תן לך את התפוס כולה, תפוס שמאל, לבד. אלא מה? עכשיו, זה הכל לתפוס שלי, ותפוס שזה הכל ביחד. אני שנייה, רוב הגורים וגיסו, הוא לא מבקשים כמעט, רק לא עושה. And wheeling, everybody. Follow him on Twitter. It's hot all the time. מה שאמרנו שנסתובב, אבל כל החדשה שיושבים כל המודים בחיים שלי, אין איזה חדשים לבד. כולם ביחד, זאת אומרת, אם אני לוקח כניסה מהכחול, אז עם כל הכחול, כל הכחול הוא מגיע מהכחול, אין דרות שמחזיר את הכחול כאן. אבל זה כמו מהיד הלא, תחת מה אנחנו עושים. עומר רובה מאמין כזה, האם אפשר לעשות איזה מיני שיש חצי כאן וחצי כאן. עומר רובה תושמע, טניה.
How do you feel about that? You got the, I feel me too. I like the way he was working that tub when he was playing the guitar. Though. Did you see that? It's like an old man with no teeth. Michael Jordan. Michael Jordan been a star. Oh, for real? I don't know shit about basketball. Except for how much money they make. Is that true? Yeah, I'm in love with you, Tiffany. Yeah. I don't think you'll be happy unless Tony pulls a dick out of there. I don't know what this is, but I'm gonna just give it a shot. Is it neon brown? Maybe neon brown? Something brown? האם יש לקפיזו, לקרח בקפיזו, So one thing you guys should know about me is I am called the לגמרי ביחד, תסתכל. Does nobody know who the hell that is? האם הקרח בפנים יש לו קשר, הנה בואו, יש לו קשר. So the other day, that hard day, I hit a deer with my car. So it was this big ordeal. I had to take it out back. שהוא יהיה ביחד בתוך הכלי. בתוך הכלי יש מחיצות לגמרי, אז מה, בואו להגיד שכאלה נקודומי. That's my thought, right? Oh, neon. It's right for 36 seconds. You don't want to do anything else? What's going on? או להגיד שכאלה נקודומי, בגלל כפי זה ככה. Yeah, אבל רק להגיד במילואים, אפילו רבוישה יפילו שזה, יש קרח מלמעלה ולמעלה. So I just found out the other day that Magic Johnson has a gay son. I commend that kid and I applaud him for trying so hard to keep the legacy of the AIDS alive in the family. Keon, I love your style. I can feel your nerves up here. How long have you been on stand up? A little over a year. Over a year. Yeah. You've been doing a lot of spots? Just wherever, you know, we only have like one place. עכשיו, תן לי את הציר הזה, לא, המסיבות באמצע הם יותר נמוכים. Born and raised. I was born in Inglewood. אז אני אומר, יש כמו זה. לא להגיד, אתה Witness מגויים. protection comes with that. אתה יכול להגיד שזה להראות לכם את Somebody התמונה who's שלי. family and shit. You don't just, So what's your name, Keon? My kid, do me a favor. Let go of the mic stand for just a second. Just kind of chill. Like, just kind of take a breath. Those jokes can work, but you were so scared that we just wouldn't go on the ride with you. Yeah, you remind me of like my first date with a white guy. Scared as fuck. What's so weird? That's about the most insulting thing you can say to a black guy. He just did a 180 when you hit him with. I don't know if you guys noticed. He had to walk away. Just grabbed for a second. It was scared as fuck, man. It's like you busted a nut earlier. I'm sorry, I'm trying to look. It was so good. I'm not gonna get on again. Just look at the girl goes, that was only 36 seconds. I got another 17 seconds. Hey, baby. Here we go. Who was the guy at the beginning of the joke where you're like, people say, I eat my eye. Well, that's what it means. Somebody always asks that. I don't mean sense, but it's not a guy. It's this easy. I knew who it was. You said Jamal Charles? Jamal Green. Jamal Charles football player. Right. Those kind of jokes are, you know, where you're asking the audience a question and it's, I don't know, is that your opener or your opener? Yeah, the difference between that working and that not working is you looking down at that. You're staring out there the entire time, you have ripples, and the set goes an entirely different way. That's really the עכשיו הוא main נגע thing שם, אמרנו שתוך השני זה עובר, עכשיו שם מה שרקו נגד לכם הגמרא, השמן הזה, ניסוי, יש ניסוי, אז הוא מתפס, הוא יכול לעלות. עכשיו התאומה מתפסת, את הניסוי, אז הוא מגיע לשלוש, אפילו סביב מים מהו, אתם שומעים, הנה שזה, עכשיו הכל, מובן, שמעת, פיסנה, מתחילים להתקרב, מה שיכולים להתקרב, תלוי גבוי.
probably knocked אולי out the אחד first few יכול months לעשות more מספר stage fright 2, than you תמת. have in a year. אבל בבית, And it זה יכול affected לקפוץ me. I החוצה broke מתוך down. I האקלים realized למעלה, you just מה have to. טוב, If לא. your thing is not looking in the audience, then in this building stage, you need to be staring at all of them right קשור in your לנוסחה eyes. 3, הוא So מחובר that you get לגמרי over that לנוסחה as 3, fast as אז possible. אני גם מפנה אותו. בלי שלא יודעים מה נמצא בגוף תגידי, מספר 2, מספר 3, אין אחד. כאילו, מה הוא עושים? פליג, לא לדברים מבחוץ מה הוא, אבל לא את זה, לא כרגע. אותו דבר, זה כל כך קשה. אבל לא נגע במספר 3. מספר 3, זה יורד למטה. אתה לא נגיד, 2, 3, הנה. For me, when I get on stage, I always just stop, stand up there and pose and smile a little bit, and let them like let me see how beautiful I am. אני זורק, אני זורק My soul is now my people. איתן, כלי מצטער ואני לא מגבוי. אולי התאומה זה רק מבפנים, אבל ברוי אלוהי. יודעים לא ישנו. יכול להיות, זה לא, אין נפסימין, פייק, הוא... בואי רואה. איסורים שחילקו הבנית כמו אחד מהם, והניחו בביסו. זאת גם שאלה. זה סגול. זה פוליון נגע בזה. הכניס את זה לתוך הקערה, והחתיכה השנייה, היד שלי כאן לא נטמע. כלום, אפס. עכשיו אני פוליון, בא, ואני נוגע עוד פעם בסגול. אם הוא היה טהור לגמרי, ואני נוגע בסגול, ואני נוגע בזה, אז הוא נהיה סגול, וזה עובר לשני, זה ברור, זה כבר דיברנו. אני אומר, זה כבר סגול, זה כבר חשוב, נכנסתי לכי, אחרי שזה סגול, אני נוגע עוד פעם, אני סגולי, גלגלי, סגולי, ואני נוגע בזה, פאק, נוגע עוד פעם. האם הוספתי משהו? אז זה השאלה של חלמורה. חלמורה אומרת, כמו שאתם אומרים, משהו, משהו, ההוא נטמע, הוא נהיה סגול, וכאילו לתוך ה... I look at them right down the fucking tail. I stare right at their fucking soul, and I find the ones that are laughing, and then they're dismissed for the rest of the set. I will not until I scan somebody that is trying to not have a good time, and I will stare at them. I do that shit until they're fucking dead. They're breathing. I will deliberately every fucking punchline right down the middle. I do that. Sometimes it's off of you. Fixate on someone who's just not having Eye contact is super, super important in stand-up because people are going to listen to you if you have a message and you need to deliver the message right into their face. So you got to look at the audience needs to believe what you're selling. Because if you don't believe it, you don't know what's going to go on the right before. So whatever it is you're selling, you believe with your eyes closed, right? I don't know if you know I say remember the first time. Big for you, your show just got picked up for season 2 on הוא נגמר עם התאומה, הוא לא יכול יותר. הוא אומר, הבאי, הוא מאמין, טוב לכולם. אני אביא לך ראייה שלא אומרים כזה דבר. עכשיו ככה, בוא נראה, אני אזכור כל ההלכות. ההלכות פתוח, You're the only person ever signed up in a week Vegas spot. And also remember to have fun, Keon. Like, have fun. Like, because people in the audience, they come to have fun. And if you're scared, that makes everybody uncomfortable. You know, so have fun. Fun-ass roller coaster. You're at Six Flags. Woo! Fun, man. Keon Brown, everybody. How old are you, Keon? Keon, come back up here. How old are you? אם הוא נוגע, הוא נשאר, תמיד כזה בשינוק, הוא נוצר להשתמש. לא, זה נוצר להשתמש, ההצלחה, נשכב המיטה, שהוא יוצאים, לא, למשל, לא יכול לתמות, יש לך מפה, וזהו, זה נשכב לך לשולחן, זה לא נהיה, הוא לא עשו לזה, הוא וילון. יש לך כאן, יש לך סביב, שהוא תמי בדרס, הוא היה סביב
של מיטה, ונשכב על זה זו, ויעזור הוא הבתים ועשת הסדין, הבתים, פתאום אני רוצה לעשות מהסדין, אני רוצה לעשות אותו וילון. וכשהוא נגמר, עכשיו, רגע, בואי של הווילון, הוא נתון של המדרש. כי הוא הרץ את הכלי, הוא עושה מכלי של מויסו מוזר צוליות. לא, אם אני אומר כל חודש, אני משנה את הכלי, את הצורה שלו, אז יורד ממנה הכלי של אותו דבר, הוא נהיה ראשון. הוא יורד דרגה. אז לא בדיוק השאלה, איפה הוא יורד דרגה? וזו הבינו. פור מן המדרס, אבל פור מן המדרס. טהור מאהב עצמו, אתם שומעים? הוא טהור מאהב עצמו מן המדרס, הוא לא מיטה, הוא מיטה. הוא עכשיו עומד לו, לא ממד המדרס. ומי כמוך יודע, אתה למדת מסכת זבחים וסיימת מסכת זבחים, לא יורד. מה זאת אומרת? נשחטה חוץ לזמן. לא, יורד או לא יורד? אוקיי, בסדר. לי יש עניבה, קובי נתן לי אחד מהעניבות שלו. זה לא יורד. לא יורד. עכשיו, כשאתם מבינים את זה, זה לא קשור, הם לא ידעו שיש לי את העניבה הזאת. פתאום אני שם לב ש... הנה, עכשיו אפשר להבין. הסמיכה שלו מבוסס על העניבה של קובי תלה. הוא זאת, כן? סליחה שקובי סלע. קיצור, שם איזה וילון. זה מתרץ למה סדין עשה וילון. אומר רבי יוסי, באיזה מדרס נוגע זה? הרי זה תומת בית הסתורים, זאת אומרת, תומת שלא רואים, אלא שאם נוגע בו יעזוב, תומים מגע עזוב. זאת אומרת, שהיה כאן שתי דברים, היה כאן זוב ששכב, והוא גם נגע. אז היה כאן בתוך הסמיכה שתי תומות, משקע ומאגו. כל היה משקע, בוא נגיד, אחר כך הוא נגע בזה. עכשיו שהוא החליט שזה לא לשכיבה, אז מה קרה? ירד ממנו התומה של השכיבה, של המדרס, ונשאר תומה אחת של המאגו. ולכן הווילון הוא טמא מאגו. אז מה אנחנו רואים? שאפשר להוסיף תומה, כאילו... לא. לפני שאתה מוריד, אתה צריך להוסיף. מה קרה? היה תומאס מדרס, והוא נגע בזה עוד פעם. עכשיו מה, לא קרה כלום, למה שהוא נגע בזה עוד פעם, לא הוספת. התומה החמורה כבר שמה. מה? אין סוף על תומה, זה אפשר להוסיף. אחרי שהוא היה בתומה הכי גרועה שיש, תומאס מדרס, שהוא נהיה אב התומה, הוא בא ונגע בזה, ואז הוא הוסיף תומאס מאגו, אבל מאגו זה פחות ממדרס. ואחר כך הורדת את המדרס, אז נשאר המאגו. אבל זאת אומרת שאין סובה על התומה. המאי, המאי למסובה לתומה, איך הוא הוסיף את המאגו? מולי, וממאי דאי שאם לא גבו יעזוב ולא זה מדרס. מי אמר לך שקודם היה מישקוב, ואחר כך היה מדרס? אולי זה בדיוק הפוך. אולי הוא נגע בזה. רבוי שאתם שומעים? יצחק, אתה לא שומע. אולי הוא נגע בזה. אם הוא נגע בזה, איזה תומה זה? תומאס מאגו. והוא ראשון. אחר כך הוא שכב על זה, ואז הוא הוסיף. להוסיף ודאי תמיד אפשר. ואז הוא הוסיף מדרס. אם הוא עשה את התומה הכי, הוא תימד את זה בתומה הכי גבוהה שיש, תומאס מדרס, אז שאלנו, אז איך הוא הוסיף את זה תומה יותר קטנה? התירוץ לא, הוא התחיל בקטן, הוא נגע בזה, זה תומאס מאגו, שזה רק ראשון. אחר כך הוא שם את זה בתור סדים, הוא שכב על זה, אז זה נהיה מישקו, אז הוא הוסיף לזה תומת אבא תומו, זה נהיה מדרס, זה אפשר ללכת מ-50% ל-100%, אבל ברגע שזה 100%, איך תוסיף לזה 50%?
מה? זהו, זה התירוץ של הגמרא. אמר אלה סובר לתום, הוא אמר לי, ומאי דאי וממאי, מי אמר לך שאם לא גבו יעזוב לפרוץ המדרוש? שהנגיעה היה הכי שהוא שכב על זה. זה הוא טמא מדרוש, כל דבר היה נגיעה. אחר כך הוא עושים את זה מדרוש. ועבדו מחמור, על תום הקהלו. אז הוא עושים את זה תום החמור. אבל לא אחלה, תגידי לי, ידי תום הקהלו, את כאן אצלנו בתקוליוי, שנגע במלכו, זה שניהם תום הקהלו. אלו בספר. בואו נראה, נלך לספר שם. המועד רבי יויסי ושני סדינים המקופולים, אם הוא לא חושב זה על זה, ציור כזה, יש כאן שתי סדינים. בקופה, איפה זה? ביושר זה לא ממש כמו שכתוב כאן, כי האתאיסטים מסבירים שאחד לא ממש נוגע בשני, ואחד שהוא יתיישב וזה נגע, לא משנה. הוא לא מזה על זה. ביושר זוב עליהם. שקודם הוא נגע בראשון, ואחר כך הראשון נגע בשני. יש איזה מיליונית של שנייה שהם לא נגעו אחד בשני בהתחלה. כן, הם היו ככה, שהוא ישב על הראשון, אז זה נגע בשני. שאלי נתון במדרס, והתחת נתון במדרס, הוא מגע מדרס. לזה למעלה הוא רק תמי מדרס, הוא ישב על זה. אז זה למטה מקבל את התומה מהעליון, זאת אומרת מדרס, פלוס מגע, הוא נגע בראשון. במעלה מסוב עלי תומו. איך הוא נהיה גם מגו וגם מדרס, מספיק שהוא יהיה מגו. זאת אומרת, כאן הגמרא עומד מה שיצחק אמר, אוכל מבטחת. אוכל מבטחת זה. יש נפקימין אם זה קורה בבת אחת, או אחד אחרי השני. טוב לעצור כאן, אפילו שאני לא רוצה לעצור כאן. ובואי סי, שלכם ערב טוב ונעים. ערב טוב רבוי סי יולי נשמע סמים מרתות לשמות חיים איתמר חוילת במנחס חויטה ששימנוי אנחנו יודעים, כבר למדנו כמה פעמים אדם שחוטא, שמביא מנחה לא מוסיף שמן למה? הפתולי כתוב לא להכניס אבל הוא לא מכניס שמן הוא הולך ושם שמן בקוימץ לא בכל הקומץ עשה כניסה והכניס שם השם. רבי יוחנן הפוסל, שלושה אמר, הוא עצמו עם משך שחוי ושיורי עלו, הוא מעליהו. יש לנו אפילו סרטון בשביל זה. האמת היא שצריך לשמור את כל הסרטונים לאחר כך, אבל בסדר, יש כאן. מה זה משך שחוי? זה המלחס חוי שהוא מכניס, הוא בדווקא, יש קצת שמן מהכלי הראשון, כן? יש שם איזה קצת שמן בצדדים, מהמלחה שהיה לפני זה. אז הוא ככה אמר, הוא מנגב, בדיוק, מנגב. משך שחול, לכתחילה הוא עושה את זה. ושנוגש אומר, כשיש לך מלחס חויטה, אתה לוקח קצת שמן מהצדדים. נכון, אתה אומר, אז אין בעיה שהוספת שמן אחר כך. אתה עושה את זה לכתחילה, לא בדיעבד. לא יודע, גמור, אבל קציבו להיות מולר שמן, ולא יקנו להבוא, אני לא מבין. תוסיפו תשובה שלא להכניס שמן. הוא שלא יקבע לו שמן בחבריסאו, אל תכניס לפני הכניסה. אחרי הכניסה זה בסדר. אין של רבי יוחנן שלו. חורי, שניסה בבולו. חורי זה מה? זה מלחה יבישה. יובש. שהתערבב עם משהו מאוד דליל, מלא שמן. יעשה, זה היה בראשון. אפילו שהיבש סופג את השמן מהשני, יש כאן שתי בעיות. מה שתי בעיות? ההוא יש לו מדי הרבה שמן, ההוא יש לו מדי פחות שמן. שניהם זה בעייתי מאוד. זה לא בעיה. ראינו שאוילין באוילין לא בטל, כן? שני דברים שעולים על המזבח, לא בטלים אחד לשני, זה לא בטל, זה שם. דוד באמת אומר שזה בעייתי מאוד, לא יעשי. דוד אומר לא יעשי. לכאורה, מה אליו, כהנת זה מלחס חויטה, והערב, וכהנת זה מלחס נדומה. מה זה חרב ובלול? מה זה שתי הדברים האלה?
לכאורה, הפשטות זה, אם אני קורא את זה בלי שוט, בלי שום דבר, חרב אצלי זה מלחץ חויטר, אין לו שמן. אז זה הכי יבש ששייך. ויש מלחץ זדור, שהוא דליל. אז בעיה לפי כולם, גם לפי חכמים, שאומרים שכאן לא יקריב, זה רק בגלל שאוילים ואוילים לא מבטלים, אבל סתם ככה, סתם שמן לא. זאת אומרת, הגמורה לא, זה לא רמת הפשטות. זה לא מדובר כאן במלכה יבשה של מלחץ חויצר, ואז יש לנו בעיה עם הלכה של... למדנו כאן שנכנסת שמן, זה לא בעיה. לא, אין לנו ראיה בכלל, כי אנחנו לא מדברים על מלכה יבשה כזאת, אלא אנחנו מדברים על מלחץ הורים ואילים במלחץ כבוסם. הנה, מלחה של כבש, למטה בצד שמאל, לכל איסורים של קמח, אתה מביא 3 לוגים של שמן. זה המון שמן, איסורן אחד, עשו כאן פער איסור הרבה יותר שמן, אבל יחסי לאיסורן רק 2 לוגים לכל איסורן במקום 3. זאת אומרת שיש לו פחות שמן יחסי. אז כן, הנה אפילו רואים למעלה, 2 לוג שמן לאיסורן ו3 לוג לאיסורן. אוקיי. אז זה הכוונה שלקחת משהו יפה של הפרים והרבצת את זה ביחד עם כבשים. בסדר, זה הנקודה. אבל הוא סופג. מה סופג ממה? לא מדברים על החופי עכשיו, מדברים על פרים וכבשים. לקחת מנחה מכאן ומנחה מכאן וזה תרבב. נכון, זה נקודה. הוא יבש, יחסית לכבש הוא יבש, ולכן אין לנו ראיה על מה שקורה עם מלחץ חויטר. זהו. זאת הגמור, איך אתה יכול להגיד לי כזה דבר שהכוונה במילים חורף שנמצא ובול מדובר על פרים שהתרוממו בכבשים או בהדיקטוני לא, זה ממש מיד אחר שכתוב מלחץ פורים באילו במלחץ פוסם וחורף שנמצא בבולום לא יקרה כתוב 2 מקרים עושים בביילים וגם חרד ובלול, אז אתה לא יכול להגיד לי שחרד ובלול זה מה הגמור, כן, זה אותו דבר, ברור שגם מפרש שלו זה מקרה אחד שמפרש אחד את השני. בואי רובי קוימץ שניצו שמנוי על גבי עץ מהו לקחת קוימץ, עשית קבץ' רציני עד שיצא כל השמן שלו על איזה עץ, הנה שחק, הנה הוא לקח את הקוימץ ושחק, אז כל השמן על העץ, אחר כך הוא לקח את הפצק, אבל יהיה השמן ושם את זה על זה. האם הם מתחברים או לא? זו השאלה. מה זה היה? אוקיי. אז קוימץ שמיצו שמנוי, החלק השני לא צריך לשם. קוימץ שמיצו שמנוי, שחק את כל השמן, אבל גם הייתי מהו. ואז חיפרת את הפצק לשמן שהוא על העץ. יש את השאלה, לפי הפירוש הראשון של רש"י, חיבוי אוילן קוילן דומו, או לא קוילן דומו. האם זה נחשב כאילו שהשמן מתחבר בחזרה לבצק, ואז יש לך כאן כניסה שיש לו גם את השמן שהוא צריך. או שלא, לא קוילן דומו, ואז חסר לו שמן. זכרת את השמן שהיה צריך להיות שם, והוא לא שם. או לרבי רש"י, לרבי יוחנן ריש לקיש. אני רוצה להראות לכם משהו, תגידו לי האם זה דבר, מה קרה כאן, האם הוא עבר על איסור. יש כאן חתיכת בשר, שביחד עם העצם, בוא נגיד, זה לא כל כך מדויק, לפי התמונה, אבל בוא נגיד שביחד עם העצם יש כאן סוגדיים. כאילו, לוקח את זה, הוא הקריב
דבר מחוץ לבית המקדוש, והיה חלק מקורבן, האם הוא עבר או לא, אז השאלה, האם הוא הוציא קודש מהאזור? למה אני שואל? או, יש כאן חיבור, יש כאן צירוף של עצם ובשר. האם זה נחשב שהוא הוציא כזית מהבית המקדוש? דיזמר, אמר לעבר שאין בו כזית ועצם השני בכזית. אני לא רוצה להגיד שזה בעצם דומה למקרה שלנו. מה קרה אצלנו? יש כאן חתיכה בצק ויש כאן שמן. כמו שתי דברים שונים, כאן יש בשר ועצם. אמר לעבר שאין בו כזית ועצם השני בכזית, ויחד עם העצם יש לך כזית, ויובנו המחיר, ושמפות, ויובנו המחיר, חיגרו יואלים, כאלה מדומים. אתה מחבר את העצם שמתחבר לזה שעולה למפתח, זה ממש דומה, זה חלק אחד, ולשם שמפות, למה חיגרו יואלים, למה כאלה מדומים. אז תכל'ס, אומרת הגמור שאי אפשר להביא שום ראיה משם, למה? שבוי לרבי יוחנן זה בוי משתוק, שבוי לרבי יוחנן עד כאן לקרוא מהרבי יוחנן אמר שאומר בעצם במידות הבסו. אפשר לצרף עצם עם בשר, כי ככה הוא נולד, ככה כל בימה יש לו עצמות, אז זה חלק אחד. כן, אפילו בני, שהוא מוכר בשר, הוא אפילו לוקח לך כסף על עצמות, כן? זה חלק. אני אזרוק את העצם עוד מעט, אבל זה חלק מה, כל אחד מבין שזה חלק מהבשר. אבל אז זה לא יגיד את זה כהן, הוא לא, אבל השמן לא קשור לכהן, זה לא חלק מהקרח. בואי תלמור, או תגיד בדיוק הפוך. יודעים, אפילו זה קורא לך, אלא בעצם זה בדיוק משהו. ביפור להכניס להדורי, אם נופל לך העצם מהאוילו למשל, אתה בעצם לעלות על הכבש, למזבח, ונופל לך עצם, נופל לך עצם מהבשר, אתה לא שם לך חזרה במזבח, אבל השמן הוא חלק חשוב מהקריצה, מהפירוש. ביפור להכניס משהו, לא ישנו, תיקו מצוין. טוב. בבוי צי, מתעורר, כאן יש סוגיה מאוד מאוד יפה. שתי מנוחות שלא נכנסו ונצאו וזולידו. הנה תמונה, בוא נראה. עכשיו אנחנו מבינים שזה הפשט. עוד מעט, אם תקלו אדם חופדלי, לכם יש אולי בהרבה גמרות, יש תמונה מאוד מעניינת בשיטו. אז לי אין שיטו כל כך, הנה יש לי גם, כן. אז השיטו עושה שזה ככה, כן, זה בדף חובדלת נגיע לשם. אנחנו מבינים שזה פשוט לתרבר, חלק אבל. חלק מאוד גדול, תסתכלו כאן, זו תמונה מאוד יפה, להסביר מה שקורה כאן עכשיו. כן? שם השיטו עושה ככה, כמו מסרק, שני מסרקות, אחד ליד השני, זה לא ממש. אבל מה יש לנו כאן? ההוא בצד ימין יש לו חלק שהוא לא קשור לצד שמאל. ההוא בצד שמאל יש לו חלק שלא קשור לצד ימין. באמצע הם מתערבבים. אוקיי, אולי היינו צריכים לעשות קצת יותר ערבוב כזה, לא משנה. אתם מבינים מה שקורה, יש כאן ערבוב באמצע, בצדדים לא. אז מה הוא עשה? הוא תפס קניצו מצד ימין לגמרי, ושם את זה בכלי, מצוין. אז מה כתוב? שימי לא שלא נגמצו ונשארו בזו בזו. אז מה שקורה כאן זה, שזה המשנה. הגמרא תיכנס לסוגיה של מין במינוי. מין במינוי פתל או לא, ומביאים ראיה מכל חלק מהמשנה. אז נחזור למקרה הזה גם כן. אז מה כתוב כאן? אם יוכל לקרוא את זה בפני עצמו, כשרות. אם הוא יכול לעשות סניצו מכל אחד, אז זה קשר. אם לא, פסולוי. למה זה פסול? כי כתוב בפסוק, הגויין וקומץ משום ולא יקומצו מסולתות. זאת אומרת, כל קומץ צריך להיות מהסולת שלו ולא מהסולת של השני. אתה צריך לזהר כאן בתמונה, הוא מצד ימין, שאתה לוקח ניצה לצד ימין, אתה לא נוגע בצד שמאל, כי ברגע שאתה לוקח בצד שמאל, זה פסול, גם בצד שמאל שאתה לוקח, הוא לא יכול לקחת בצד ימין. אוקיי, בואי מת, רק מה, אז מראה תשאל כאן, למה לא יקן פיתו ורוי? ניכנס לזה עוד מה. בואי מת שנצערת במנחו שלא ינקנו אותו. פתח את הכניסה, וסתרבל עוד מנחה, יש שוכב איזו מנחה אחרת, לידך, ונכנס בפנים. נו, אז מה הבעיה? מה הבעיה?
יש לך קמיצו, ולהתערבב באיזו מלכה אחרת שעוד לא לקחת לו מזה קמיצו. רגע, אז מה הוא שלא לקח את הקמיצו, אין לך מה לעשות עכשיו. אתה לא יכול לקחת את הקמיצו, כי אולי תיגע בקוימן. זה אתה לא יודע. קוימן שנשאר במלכה שלא נגיעו, לא יעשו. כאן לא יעשו, זה לא שיעשו. אין לך מצווה להכתיר את הכל. ואם יקטיר, זו שנקרא סובל לבעלת. אבל אם כן עשית את זה, אז בסדר. למה? כי מה שהעלית על המזבח, לפחות, יש שם את הקניצה בפנים באיזשהו מקום. אז הבעל הבית קיבל את מה שהוא... הוא יצא ידי חובה, תגיד לך מה שהוא מביא. וזו שלא נקמצו, אי אפשר לשים משהו על המזבח בלי כניסה. הוא שם את זה בלי כניסה, זה לא יצא ידי חובה. ניסה לפום זה בשיעורר, אם יתערב החומץ בתוך השיריים של עצמו, כן? עשית ככה, לקחת והוא שם את זה בחזרה. עכשיו, כאן יש בעיה, כאן יש איסור להכניס את השיריים על המזבח. אסור לשים שיריים על המזבח. כן? זה לא יהיה, כתוב, לא תקטירו, זה אסור. בסדר, כוזים שיעורר, או בשיעורר שחבר אותו, הכניסה שלך נכנס לתוך כלי של שיריים של מישהו אחר, לא יעקב. ומקטיר, אסור, אבל זה רואה לנו בעיה. עדיין הוא קיבל את מה שהוא רוצה. זה מאוד קל. אבל נשים לב כאן עכשיו, רבוי, תקשיבו משהו מאוד מעניין. גוי אף פעם לא יכול, גוי, לא אף פעם, גוי יכול להיות יהודי. יהודי אף פעם לא יכול להיות גוי. כן? יהודי לא יכול להיות גוי. אף פעם. לא יכול להגיד, אני עכשיו מתנצר, אני מוסלם. אין כזה דבר. הוא נשאר יהודי. ככה זה. אז ככה, אם אתה לוקח יהודי אחד ומערבב אותו עם 9 גויים, אז היהודי הוא הבטל, והגויים הם המבטלים. למה? כי מה שהמיעוט, מה שהכי פחות הוא הבטל, רוצים לבטל אותו, ומשהו הרוב זה המבטל. אם יש לך 9 גויים, הם המבטלים. הם מנסים לבטל את הבטל. הבטל זה היהודי. אבל הוא לא יכול להתבטל. הוא לא יכול להתבטל. הוא לא יכול להתבטל. עוד פעם. אני רק רוצה, רגע. רבו ישראל, לפני שאתה שואל אותי שאלות, בוא תהנה מהמשל שלי, לפחות, שנייה. מה זה בטל ומה זה מבטל? מבטל זה הרוב. בטל זה המיעוט. זהו, זה דרך להגיד רוב ומיעוט. יש לך הרבה, זה המבטל. כי הוא מנסה לבטל את הדבר השני. אז זה שבטל, מתבטל, הוא המיעוט. אז אם יש לך יהודי אחד עם 9 גויים, אז 9 גויים הם המבטלים, והיהודי הוא הבוטל. היהודי לעולם לא יכול להיות גוי, ולכן הוא יהיה מין בשאינו מינוי. הוא מין בשאינו מינוי. מה קורה במין בשאינו מינוי? איך? זה בטל. למה? מין בשאינו מינוי. מין בשאינו מינוי. בטל. אבל גוי, בוא נגיד שהגוי הוא הבטל, הוא היחידי. הוא יחיד, יש 9 יהודים. אז הגוי הוא הבטל והיהודים המבטלים. הגוי יכול להיות יהודי. אם הוא יכול להיות יהודי, אז זה מין במינוי. אז עכשיו אנחנו מסתכלים, כמו שיש לנו כאן 10 יהודים, הוא יכול להיות יהודי. אם זה מין במינוי, אז זה לא בטל. אז בואו נראה. עומר רב חיסדא. ותהילו בשמותו. אם יש לך 2 חתיכות של נבלה, חתיכה אחת של נבלה, בתוך 2 חתיכות של שחוטה, הנבלה מתבטלת לשחוטה. בואו נראה. הגוי יכול להיות יהודי.
אז מה? אז זה קצת הפוך על הפוך כזה. בגלל שהוא יכול להיות כמוהם, אז זה נהיה מין במינו, זה אותו מין. ואותו מין לא מתבטל. אבל זה ככה, הוא לא יכול להיות אחד כמוהם. הוא אף פעם לא יכול להיות גוי. ולכן זה מין שאינו ימינו. מין שאינו ימינו כן מתבטל. בוא נראה ככה. קודם כל, יש לנו כאן סיר. זה המקרה שלנו עכשיו. יש כאן שתי שחוטות, ויש כאן חתיכת נבלות. אלה המבטלים. הרוב זה המבטל. 2 זה המבטל, כן? זה הרוב. הבוטן זה המיעוט. מתחיל זה אומר, רבוי צייד, מתחיל זה אומר שאנחנו הולכים לפי המבטל. וחלילה אומר שהולכים לפי הבטל, כן? העיקר זה המבטל לפי מתחיל זה, ולפי חלילה שמרבות שנייה, העיקר זה הבטל. אז מה קורה? מכיוון שאנחנו מסתכלים על המבטל, אז יש כאן מין בשל ימינוי. מין בשל ימינוי, נביא לו, בתי לו ושחוטו. אז אם יש לך, כמו שאנחנו רואים כאן, יש לך חתיכה אחת של נבלה, ושתי חתיכות של שחוטה, אז זה מתבטל. מין בשל ימינוי מתבטל. אז מה קורה? אנחנו מסתכלים על הנבלה הזאת, שהיא בעצם מתקמה, נביא לו, יש תומו, כן? אם אתה נוגע בזה, לא מרימים כאן, לא מדברים על להרים, כי זה יהיה סיפור אחר. אם אתה נוגע בנביא לו, אתה נטמע. אבל אם יש שתי חתיכות שהם לא טמאים, זה מבטל את החתיכה שטמא, ואם אתה נוגע, אתה לא תהיה טמא, אתה תהיה טוב. וזה בעצם כל הסוגיה, הנקודה הזאת. ואנחנו הולכים לפי המבטל, שהוא הרוב, והוא מבטל את המיעוט, שהוא הנבילו, ולכן לנבילו אין תומו עכשיו. שיהיה אפשר לשחוטו, שתהיה נבילו. השחוטה זה כמו היהודי, הוא אף פעם לא יכול להיות גוי. שחוט אף פעם לא יכול להיות נבילו. כמו שחוט. אבל נבילו יכול להיות שחוט. או אתה מסתכל על איך? לא. הנה. כאן הוא מראה שהנבילו נעשה שחוטו. איך? אחרי שהוא מתקלקל. ראיתם הוא מתקלקל. אחרי שהוא מתקלקל, בוא נעשה עוד פעם, והוא בשר טוב, תמיד, עכשיו הוא נהיה ירוק ומגעיל, אז הוא נהיה שחוט, אז הוא נהיה צהוב, כי התאומה שלו הלכה. תבין? הוא יכול לשנות את המצב שלו ההלכתי, מצמא לטהור. אבל שחוט לעולם לא יכול להיות. שחוט כמו יהודי לעולם לא יכול להיות גוי, ועל גוי הוא יכול להתגייר פעם. אז לכן אומר חיסדה שהוא מתבטל. הוא חיסדה שם לרבחנים. עוד פעם. נבילו וסתילו בשחוטו, אז הגמרא מסבירה שיהיה אפשר לשחוטו שתהיות נבילו. השחוטה פה לא יכול להיות נבילו. אז לכן המתבטל כאן זה העיקר. ושחוטו אינו וסתילו ונבילו. בעל דרכו. שיש לך שתי חתיכות נבילו וחתיכה אחת של שחוט, זה לא בטל בנבילו. אז מה קורה? אז אם באמת נגעת, זה נגע בתרומה למשל, אז מה שאומר, זה יהיה ספק תמיד. כאן זה יהיה ספק תמיד. למה? זה שלנו בין שטויות לשחוטו, זה לחימה צריכו, פוקו תומוסו. אם זה מצליח, שמתקלקל, אז הולך עצמו, אז זאת אומרת שהנבילו יכול להפוך לשחוטה, ליהודי. ורבחנו אמר, כל שאפשר לו הביאו את כמוהו, אין לו לבעוד. רבחנינו אומר הפוך. רבחנינו אומר ממש הפוך מרבחי זה שהעיקר זה הבטל. אנחנו מסתכלים על הבטל. בואו נראה כאן. זה רבחי זה רבחנינו. אנחנו הולכים לפי הבוטל. וואי. ולכן, שימו לב, אם אנחנו הולכים לפי הבוטל, והבטל כן יכול להיות שחוט, למה הוא מצליח? אז נהיה מין במינוי, אז כל הסיר זה מין אחד, ואז הוא לא מתבטל.
זאת אומרת, אם אתה נוגע בנבילו, אתה מת, הוא לא יתפצל. אם הנבילו מתפצל לשחוט, אתה נוגע בנבילו בטעות, אתה לא יודע איזה מה שלוש של נבילו, אבל טוב, למה? כי מין בשאינו מינו יבטל, אבל מין במינוי, אם אתה מחשיב את שלושתם אותו מין, כולם חסידים ומשליים לך, למה? כי... טוב, זה הסיפור השני, שראינו את זה שנייה. אני לא יודע להגיע לזה, רואים נבילו, טוב, נגיע לשם, אמרנו את זה כבר. אם יש שתי חתיכות נבילו, אבל נקרא אחת שישפו אותו, זה הפוך, אוקיי. ולכן אני אומר, כל שם שלו להיות כמוהו, אינו יבוטל, מכיוון שהנבילו יכולה להיות שחוטו, אז זה לא בטל. בכל שיש שלו להיות כמוהו, בוטל. לכן אם אתה נוגע בה, אחת משלוש, אתה תמה. אתה תמה. אז הוא מניח, אם זה בטל, לא. הוא נהיה כמו השניים האחרים. אם הוא נהיה כמו השניים האחרים, אז אי אפשר לבטל אותו. זה כמו לקחת דם ודם, כן? שמים אותם ביחד. זה מין במינו, זה לא בטל. ויש חלק מהדם הוא ככה, וחלק מהדם הוא ככה. אז אם חלק מהדם למשל תמה, אז כל הכלי הזה הוא תמה. אי אפשר לבטל אותו. ורב חני לא אומר כמו יתבוט, אין לו בוטל. כל שאי אפשר להיות כמו יתבוט. שואלת הגיבור, עלי בדמה, מה קורה כאן? כי עלי בדרבונון, לפי מה זה הולך? לפי רבונון, או אמרי, אוי לנהוד, לא מבטל הדודי, אבל מין במינוי, בוטל. כל זה דיברנו, מין במינוי, זה לא בטל, אבל לפי איזה שיטה זה לא בטל. רק רבי יהודה אומר, מין במינוי לא בטל. לפי רחון, מין במינוי כן בטל. אז אם היית נוגע במסריח הזה, אז לא היית צריך להיות תמם. אז תגיד, תהיה לי רבי יהודה, אז בוא נגיד שזה הולך לפי רבי יהודה. רבי יהודה, בוא צריך חזוסו על זה. רבי יהודה לא אכפת לו. מי שלובש פריימן, הוא מנצח. זה לא הולך לפי ההלוכה. זה לא הולך לפי ההלוכה, הוא אומר. זה הולך לפי החיצוני. וידי מין במינו היו. הנה, ראינו אתמול, שזה לוקח דם של חולין, ואתה מרווה בזה שיעור של דם של קוצ'ין, ככה דם, לא הרבה, ככה דם של קוצ'ין, בצלי ענק של חולין, אתה יכול לעשות זריק עם זה. למה? כי זה הולך לפי החיצוני, זה הולך לפי המראה, זה נראה דם, אז אי אפשר לבצע. כל הדלי הוא קשר לזריק. אז מה אכפת לי אם זה נביל, טרייף, זה, בשר ובשר, אי אפשר לבטל. כך הוא אומר, לפי רבי יהודה, אתה מתחיל להגיד לי דרשות. זה הולך מטרף לקשר, זה לא הולך מקשר לטרף, זה לא הולך לפי ההלוכה, זה הולך לפי איך שזה נראה. שתי חתיכות בשר, לפי רבי יהודה, מין במינוי, לא בטל, לא אכפת לי מה ההלוכה שלהם. לא אכפת לי אם זה נשחט כהלוכה ולא נשחט כהלוכה, זה לא מעניין. אז לפי מה אתה מדבר? זה חזוזי, זה במינוי. לא, עלי זה רבי חייא, עכשיו אנחנו נמצאים שיטה שלישית. כמו לא רבי חייא, או לרבי חייא, רבי לא ישחו אותו בטל זו בזו. שאחד בטל השני. עכשיו, מה מתבטל למה? אז כאן יש את המחלוקת שעכשיו אמר לפני שנייה, רב חיסדא ורב חנינא, שלפי רב חיסדא הנבלה בטל, השחוטה, ולפי רב חנינא זה בדיוק הפוך, השחוטה מתבטל בנבלה, אבל אחד יכול להתבטל בשני. עכשיו, אז מה הרווחת אבל? ורב חייא עליב דמן, ורב חייא לא הולך לפי מי. יש רק שתי שיטות, מי במינוי בטל או לא בטל. כי עליב לרבונון אמרי, אוילים ולא מבטל הדות. דווקא דברים שעולים על המזבח, הם לא מבטלים אחד לשני. למשל, שתי כניסות, ששניהם עולים על המזבח, אז אחד לא מבטל את השני. או במינוי בוקר. כבר ראינו לפני שנייה. שחכמים אומרים ששתי דברים שנראים אותו דבר, שתי חתיכות בשר, כן יכולים להתבטל את השני. זאת אומרת, לא משנה אם השחוטה מתבטל בנבלה, או שהנבלה בשחוטה, כל אחד מתבטל את השני. אתה עכשיו אמרת לי, לא, רק לפי רב חיסדא, השחוטה, הנבלה מתבטלת בשחוטה, ולפי חנינא השחוטה, לא, זה לא משנה. זה מין במין לא יבטל. זה המינים, זה שתי הכיוונים מתבטלים. יעלים את רבי יהודה, כל מיני לרבי יהודה לא יבוטל. ולפי רבי יהודה זה לא משנה, אם זה מין במינוי, זה נראה אותו דבר, אז זה לא בטל. אז גם בשחוטו וגם נבילו, זה לא משנה, שום דבר לא מתבטל. אומר
אומרת הגמרא לא אלו מעלים את רבי יהודה. וכי כה אמר רבי יהודה במינו לא בוטל, מתי רבי יהודה אמר את העניין הזה שבמינו לא בטל, הנעמי לי יחדש עולה למהבי כבוסי. אתם שומעים? מתי אותו מין לא בטל בשני, שאחד יכול להיות כמו השני. אבל איך זה לא יש עולה למהבי כבוסי, בוטל. אם זה לא יכול להיות כמוהו, אז זה כמו מין בשני מינו. פתאום זה נהיה מין בשני מינו. אתם שומעים? שתי תפוזים. שאחד לא יכול להיות כמו השני, משום מה, אז זה מין בשני מינו. זה לא שתי תפוזים, זה לא מין במינות. זה מין בשני מינו, כי זה לא יכול להיות זה. אם יש לך שחוטה שלעולם לא יכול להיות נבלה, אז זה מין בשני מינו. ככה הוא מסתכל על זה. ובהוקו מפלגי, תכל'ס, הנה, וזה הגמרא עכשיו מסבירה באוכל ביטחו עשנו, ומה שאמרנו מקודם, זה להתחיל בסול הבוסן מבטל הזינון, העיקר אנחנו מסתכלים על המבטל, ורחלים את סול הבוסן הזינון, נען, מה למדנו במשנה את המקרה הזה? זוכרים? שם מנחה אחת על השנייה, והוצאת מיצה אחת מאחד. מצד ימין, הוצאת מיצה. שני מלוכה שלו נקמצו, לא היה קמיצה, ולשאר בזו בזו. הם התערבבו. עכשיו אנחנו מבינים לפחות, תערבב, אם יוכל לגנות מזו בפני עצמו, מזו בפני עצמו שירוי. אם אתה יכול לתפוס מיצה, כאילו מצד ימין לגמרי, ומצד שמאל לגמרי, ולא להיכנס לאיזה שתערבב באמצע, מצוין. נמלא צורש, אם זה כזה ערבוב רציני, אי אפשר לקחת מיצה אחת מהשני. לא תגמור באוכל, כאילו נתחום אצלי מחדו, תסתכלו, לקחת כניסה לצד ימין, שם זה בכלי לצד ימין, כן, כתוב כניסה. אז בעיגול הירוק, מה נשאר בעיגול הירוק? זה הכל שיריים. לקחת כניסה, אז ההוא נהיה שיריים. מה האדום? הוא סבל. מה זה סבל? כי לא לקחת ממנו כניסה, זה סבל. עכשיו אתה רוצה, הגמרא שואלת, השיריים יבטל את הסבל. לא תוכל לקחת משם את כניסה בכלל. מה אנחנו אמרנו? אמרנו, אם אתה יכול לקחת כניסה בצד ימין, וכניסה בצד שמאל, מצוין, תעשה. אבל איך אתה יכול לקחת כניסה בצד שמאל? ברגע שלקחת כניסה בצד ימין, אז הקול הזה, כל מה שנמצא בירוק הוא שיריים, הוא מתגבר על האדום, הוא מבטל אותו. בוא נגיד שהוא לוקח ממנו טיפה. הוא לוקח ממנו, הוא מבטל ככה מהאדום. זהו, אז הלך לך, מה? נכון, לא צריך. הוא צריך עכשיו לקחת מהאדום ככה, כזה קצת. ברגע שהוא לוקח כזה קצת, אתה לא יכול לקחת מיץ ממנו, למה? שהוא חסר. מיצה צריך להיות כל השיעור. אתה צריך לקמות מהאיסור השלום. אם הירוק גונב קצת מהאדום, הוא שולט עליו, הוא מנסה לבטל אותו בהשתלטות, הוא לוקח ממנו אפילו קצת, לא משנה, לא הכל. טיפה, הלך האדום. כתוב במשנה שהוא יכול לקחת כניסה מהאדום. למה, איך הוא יכול לקחת כניסה מהאדום? רגע, בסדר, אני שומע. כאילו נקרא לזה מחודר, אידך עמד שיריים. ולא יקומבת לי שיריים, אבל מה שהוא נוגע בו הוא לא רוב, הוא נוגע בצד. ולא יקומבת לי שיריים נתנים לו. השיריים הם המבטל. והטבל הוא הבוטל. מני, הוא היהודי והוא הזה. מני, רבונן אמרי, אוי לנו, דלוי מבטל דודי, אומרים במינוי בוטל. כאן, השיריים הם לא אוילים, כן? אז אין, רק אויל לא מבטל אחד בשני. השיריים זה לא משהו שעולה על המזבח. הוא אמרי, אוי לנו, דלוי מבטל דודי. אומרים במינוי בוטל. אז זה לא יכול להיות חכמים, כי יהיה כאן שתי מינים, זה אותו מין, ומין במינוי כן בטל. ואם זה בטל, אז חסר קצת מהצד שמאל, וחסר כך כניסה. אלא פשיט רבי יהודה, שמין במינוי לא בטל. אז תלוי, ויש לו נתן גם, עכשיו, ברבי יהודה אמרנו שתי שיטות. מה מבטל מה? האם הולכים לפי המבטל, או הולכים לפי הבוטל? עכשיו הבנתם? אם אנחנו הולכים לפי המבטל, יש בעיה או אין בעיה?
לא, אם אנחנו הולכים לפי המבטל, אז יש בעיה. כי אז המבטל יתפוס אותה מהבוסל. בשביל למענו בוסל הזינון, המיעוט, כן, הצד שמאל, בוסל הזה כמבטל. הסבל יכול יום אחד להיות כמו השיריים. למה? כי אתה יכול לקחת קמיצה. ולחיקומץ מידו, אמנו שיריים כהני. אז הוא יהיה מין במינוי, ומין במינוי לא בטל. איך הוא יכול להיות מין במינוי? כי הטבל יכול להיות שיריים. אז יהיה לך שתי חוקים שם. בוא נראה מוסע את זה. כן, הנה, שיריים ושיריים, אז הכל זה מין אחד, מין במינוי, לא בטל. כן, לא בטל. ולכן אפשר לקחת קמיצה משם. ולחיקומץ מידו, אמנו שיריים כהני. יום אחד הוא יכול להיות שיריים. אין, למענו בעצם מבטל הזינון, אבל הם הולכים לפי המבטל, שיריים גבוהה בטבלו. השיריים לעולם לא יכולים להיות סבל, הם כבר שיריים. ומה? ואז זה מין ושאינו מינוי, ואז זה מתבטל. וזה מתבטל, איך לקחת בקמיצה, בצד שמאל. ואם זה לא יקרה בחיו, אז זה באמת שאלה, אם זה רבחי, זה יהיה כתוב בסוגריים. לפי רבחי, יש שתי שיטות ברבחי, כן? או רבחינו שאומר שהולכים לפי הפוטל, או רבחי זה שהולכים לפי המבטל. עכשיו שאלנו שאלה על המבטל שזה רבחי זה. לא יודע גמור. אז אם אנחנו יודעים את זה, אז הכל זה פריבי עכשיו, מעכשיו. פוטל מכיר, זה ילדום, זה נאמר הקטור בקוימץ ונאמר הקטור בשיריים. אז זה אומר שיש כאן דיר שוב, כתוב את המילה הקטור בקוימץ, כתוב את המילה הקטור בשיריים. מה הקטור האמור בקוימץ, אין הקוימץ מבטל לסחבי רוי, אז הקטור האמור בשיריים, אין שיריים מבטל לסחקוימץ. מה שאלת? שצד ימין, המבטל יבטל את הטבל, אי אפשר. יש פסוק שאומר שזה לא יכול להיות. תושמע, הקוימץ שנצטרף במנחו שלא נקמיצו, לקח את הקמיצה, מתערבב ככלי עם מנחה שלא נקמיצה. לא יעצי, ומקטיר, זה עוד פעם במשנה, זו שנקמיצו אותו לביילן, הקמיצה, לא, אסור לך לשים את זה למדינה, בסדר. יצא לי זה חובה. וזו שלא נקמיצו, לא יהיה לביילן. זה לא כמובן זה להכתיב לו לקוימץ. והרי, אתה לא מבטל, הסבל, מה שנשאר מהמנחה השנייה שלא לקח את הקמיצה, המנחה שלא נקמיצה, לא מבטל את הקמיצה. הכנסת קמיצה קטנה, לתוך קרה, מלא מנחות שעוד לא נקמץ, הוא טבל, הוא לא מבטל את הקמיצה. מה אני? עיר רבונו נאמני, אוי לנו, ולבטל הדודי, או מין במיני בוקי. למה זה לא בטל? זה מין במינוי. אלף שזה רבידו. שרבידו אומר, מין במינוי, לא בטל. וישנה מלמד אומר, פוסים מבטל הזינון. אם אנחנו הולכים לפי המבטל אבי כבוטל. כל המנחה למטה הוא המבטל. אבל המנחה למטה הוא יכול להיות שיריים. הוא יכול להיות כמו זה. אז הוא מבטל אבי כבוטל. הטבל יכול להיות כמו הקמיצה. בכל פוטו אחד, זה למקמסים אפשר לעשות קמיצה בכל כלום דלת. וכאן כתוב בסוגריים, אבל הוא מינו לא בוטל. כן? מכיוון שהלמטה יכול להיות כמו הקמיצה, אז הכל זה קמיצה. וממילא זה מינו, ומינו לא בטל. אין, למה זה אומר בוטל הזינון, אם הולכים לפי הקמיצו, כל מצמיקה בטיבלו, אבל הקמיצה לעולם לא יכול להיות טבל. לאם זה לא קרוב חיו, זה כמו, תגיד שזה לא כמו רב חנין ברב חיו. עונה נגיד רב זיירו, אי אפשר לבטל קוימץ. רבוי זי, שרוב טוב רעים. ערב טוב רבוי זי. נשמע סיבים מרוצות בסמור בחי. אתמול דיברנו, הבאנו שהיה תנאי בסדן שאומרת שהקויאנים יכולים להשתמש במלח של הבית המקדוש. שאלנו למה? אמרנו לקורבנות שלהם, רק לא לסנדוויצ'ים שלהם. אז גמור שואלת, אבל לא מבין, אם
הישראל יכול להשתמש במלח של הביס המקדוש, למה שכהן? למה צריך תנאי בזה? כאילו, למה הכהן יותר גרוע מישראל? ישראל יכול להשתמש במלח של הביס המקדוש, שהוא מביא קור, אז גם הכהן יכול להשתמש. אז אנחנו עושים שמה, אומר לי רב מרדכי לרבשי, אוריגו אומר רב שישו ברד רבידי, ככה אמר רב שישו ברד רבידי, לא יניצחו אלא לבן בוכרי. נכון, אבל יש בן בוכרי, שיטת בן בוכרי, שאומר שלא. שמה? הרגל אחת, שאם הכהן לא משתתף במחצית השקל, אז זהו, אז הוא לא יכול להשתמש במלח, זה לא שלו. שמה? בוא נראה בפנים. לא נזכור לבן בוכרי, לסנן. אומר רב יהודו, היי בן בוכרי ביבנה, כל כהן ששויקל, אין כהן. יש את המחצית השקל. מה זה מחצית השקל? כלל ישראל מביאים, כל אחד מביא מחצית השקל, משתתף, ומהכסף הזה אנחנו קונים קורבנות. אז הוא אומר, אם הכהן נותן את המחצית השקל, אז הוא לא חוטא. מה פתאום שזה יהיה חטא? מכיוון שנראה עוד שנייה, שאם הכהן פטור מלשאת מחצית השקל, אז אסור לו להביא את זה, למה? כי אז יהיה חולין באזורת. מעניין, זה יהיה בעייתי מאוד, כי אז נשאר את הכסף שלו בתוך החוק. זה חולין באזורת, ואז אתה קונה קורבן לחולין. בעייתי. זה נראה עוד שנייה, נכון, לכן הוא באמת לא חוטא. אבל הייתי חושב שהוא חוטא. כל כהן שרויקל אינו חוטא. אומר לרבי יוחנן בן זכאי, לא יקי, אלא כל כהן שאינו שרויקל חוטא. הפקר, הפוך, אם הכהן לא נותן מחצית השקל, אז הוא חוטא, הוא חייב להביא את המחצית השקל. כל כהן צריך לתת מחצית השקל, למה? כתוב, כל אוהב על הפיקודים. אוהב על הפיקודים, מה זה אוהב על הפיקודים? כל אחד שסופרים אותו, צריך לתת מחצית השקל. לא ספרו את הלווים, את הכהן לא ספרו. אז אולי הם לא צריכים לתת מחצית השקל. כל כהן שאין אישור חוטא, אלא שהכהנים דורשים לקרוא זה לאט. הכהנים הם דורשים את הפסוק שלא יקע לאוכל. אין להם זכות לדרוש ככה. אבל גם הם דורשים שמה. כתוב, בכל מלחץ כהן כל ציין לא יצא אוכל. שאם זה מלחה של הכהן, מה עושים מזה? כל זה כמו אלו, כולו אל השם. אין שם שיריים. כשהכהן מביא מלחו, מה עושים? דיברנו על זה הרבה פעמים. זאת אומרת, הכל, אין קמיצה בכלל. את הכל שמים על המזבח. לכן יש להם בעיה. יש 3 מנוחות שהם כן אוכלים. אוימר. מלכה סויבר. ושתי הלחם שנותנים בשבות. ולחם הפונים שאוכלים כל שבת, שלא נועים. איך לאכולים? הרי כל מלכו של הכהן צריך להצטרף לגמרי. אז איך אנחנו יכולים לאכול מהלחם הפונים, בוא נגיד? חייב לראות שזה לא הלחם שלנו, כי אם זה הלחם שלנו, זה היה צריך להצטרף לגמרי. העובדה שאנחנו אוכלים את זה, זה ראיה שזה לא שלנו. כי איך זה לא שלנו? כי לא השתתפנו. הכסף של המחצית השקל שקונה את הלחם הפונים, שקונה את שתי הלחם, שקונה את האוימר, זה לא מהכסף שלנו. לכן אפשר לאכול את זה. אם זה היה הכסף שלנו, כל מנחה של כהן, כהן, צריכים לצרף את זה לגמרי. אז זה לא תנא טובה. ולבן בוכרי, כדי להתחיל, בסדר. אז לכן, אנחנו באים להגיד שלפי בן בוכרי, הכהן כן יכול להשתמש במלח של הביס המקדוש. ובן בוכרי, כאילו לא מחייב לעשויים, כי מה יצא מחויתו? ומה יכולו לעזור? נו, אבל אם אסור, הכהן לא צריך להביא את המחצית השקל. הוא מביא את המחצית השקל, חידוש עצום בשבילי לפחות. אפילו שיש לי האורס כאן בכל דעת, זה אומר שאני אמרתי את השיעורים כאן, לא זוכר מילה, פשוט לא זוכר כלום. ובשבילי זה חידוש גדול. מישהו מכניס כסף לעזור, אז זה חולם בעזור, ואם הוא מביא נעליים בעזור, ואם הוא מביא, לא יודע, סוודר, אז זה חולם בעזור, הוא סוחב ככה, סוודר ביד, אז זה חולם בעזור, לא יודע. אולי זה משהו שיכול להתקדש, ואתה לא מקדש את זה, כמו כסף, אז זה חולם בעזור. פצצה של חידוש, לא? אני הייתי אומר שכולם היו חושבים שזה אוכל, פירות, בהמות, דברים כאלה.
מה, מותר לי סנדוויץ' לעזור? זה ודאי שלא. כן, 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 סנדוויץ'. כן. בדיוק, זה כל הנידון, אפילו קטשופ, מותר להביא דברים, תבלינים, כי אוכלים את זה ביחד עם הקורבן, אבל סתם תבלינים בשביל זה יכולים לעזור. כל האוכל זה יכולים לעזור. הקורבן כתוב יכולים לעזור. נו, אז מה התירוץ? כמו שאמרתם, ומייסי רוזה לא אין ציבור שהוא מביא את זה בתור הקדש. הוא מקדיש את זה, הוא לא אומר זה בשביל החיוב שלי. אם הוא אומר זה החיוב שלי ואין לו חיוב, אז באמת יכולים לעזור. הוא אומר לא, אני יודע מה אני פשוט רוצה למדוק כאן כסף בשביל הציב. ודאי לך מינו, כי זכיר, והוא רחמונו, לישראל, דיסנו לשקוף. שהתורה נתנה רשות להשתמש במלח רק לישראל, לא לכהן. למה? כי להם יש חלק והתרומת הלשקוף. הכהנים זה כן תרומת הלשקוף, זה... לכהנים זה איזו לשקוף. הכהנים אין להם תרומת הלשקוף. מה זה תרומת הלשקוף? עוד פעם, הערימה הזאת של כסף, ששמים בשופרות, ובמחצה שקל, שמהערימה הזאת לוקחים, אתה לא זוכר מתי, בראש חודש וזה, לוקחים שם כדי לקנות את הקורבנות. אז הייתי חושב שהכהנים אין להם חלק בלשכה הזאת. וזו חילו רחמון, אז אין להם זכות בכלל, שמשם הכהנים את המלח, אין להם זכות במלח. כל מה שיש להם כסף, לכן הבזן ניתנו. הנה, אם מסתכלים איזה 8 שורות בעומד בייס, בחופה לעומד בייס, 8 שורות ברש"י. לא, זה שקולים. השיבו דבורים ניתנו בזן, ואלו שניים מהם שהבזן ניתנו שלילך תהיה זכות לכהן במלח. זאת גימור, ועצים, תהיה חדשה. ועצים, נתן לזה משל ציבור מנולון, איך פשוט לנו שאתה לא צריך לסחוב עצים מהבית. אתה נכנס לבית המקדש עם הקורבן שלך ואתה מקבל עצים בחינם. וסיין יוכל אוי לו יובי עצים תוך בייסוי, כזה שמביא מסוכם של בייסוי. ונראה שמביא אוי לו, אולי הוא צריך להביא את העצים כמו שמביא את היין. כמה לא אמר, הלו עצים אשר לא אש, אשר על המזבח. אין שם מחלוקת, איך לומדים את הפסוק. מה המזבח משל ציבור? המזבח ודאי שהוא צריך לסחוב מזבח מהבית שלו, הפעצים אש משל ציבור. מה זה היה? בוא נראה, זה משהו אמרתי. אתה תסתכל על זה. You know that thing where they want Maxi's shekel from you, just you don't want to donate? There are so many ways to not to pay. Forget your wallet, it's all that's in the water. From down there, you can tell him how you tell him. Big beard on and a different tongue. So many ways not to pay, so many ways not to pay. Show a doctor a note saying you're beautiful. I've got no cash, I'll pay you. Say you have to run, your Corvette is on the fire. Then call the poor goodbye, a big rat lie. So many reasons not to pay, so many buckets not to pay. But the most complicated reason of them all. Look, the Cossack says a coin, suffering must be burned, not even if I pay the hound, I should leave. I let him up a name because mine is making him in the coin. But we know it's not to be, so I say I listen the mitzvah. It's a hate for me to keep my money. אוקיי, מבין? דבר שאם הוא כהן, אז הוא לא צריך לשלם. מה זה? אני ראיתי את זה כבר, אני לא הבנתי את זה, אולי עכשיו אני אבין את זה? זה שלמה, זה כל שלמה. זה השופרות. זה כאילו נעתיקים. זה לא ממש שופר של שופרות. Hoje eu vou mesmo, Xelé, ולחם האחרונים שלנו היא היה כמו קודי. סליחה, אתה טועה. זה שונה כי זה קורבן ציבור. עכשיו עוד לא אמר, על העצם אשר על העצם של המזבח. מה המזבח בשל ציבור? הבעצם העץ בשל ציבור. טוב, אז רואים מהפסוק שעצם זה מהציבור.
דברי רבי לא דבר פשיטה. אז הם שאומרו, מהמזבח שלו השתמש בו, הדיו, העצם באש שלו השתמש באמת. עושים מהמזבח שזה משהו שלא, אף אחד לא ישתמש בזה. רק הציבור ישתמשו. אז גם העצים, מהי ביניו, מה נפקימי למעשה? כי ביניו חד, האם צריך עצים חדשים? אני רואה שזה מתחלף מאדום לכחול. אני מצטער, אבל אנחנו מקבלים רק ניידת סף. אי אפשר להשתמש בעץ ישן, לא תגדו כאן. אם היה אחד, ועתיק אלוהי, מה, אי אפשר להשתמש בעצים ישנים, בוקסים, מי זוכר את הסוגיה הזאת? ויאמר הרב נועל דוד, ייקח ויעל אדוני המלך עשוי בעינו. דוד המלך בא לקנות את המקום, את השטח שם, שבסוף נבנה שם המגדל, אז הרב לא אומר לו, תיקח מה שאתה רוצה, ראי הבוקר לא אלו, במריגים וכלי הבוקר לעצים. תיקח, תעשה שם אור, תזבוכם, תעשה שם מזבח, ואת העצים תשתמש במריגים שלי. זה הכלי הבוקר. נו, אז זה הבקר, זה דברים ישנים, זה עצים ישנים. לא, חינם אחד, זה היה בניילון, זה היה חדש. מריגים חדשים. מה הם מריגים? אמרו לו, מי תשת תרבול? כולם זוכרים את הסוגיה הזאת. מי שהיה שם זוכר, זה תרבול. זה נראה כמו עז, יש לזה שיניים כאלה, וככה נשים את התבואה. ומי זה שתרבול? מה זה שתרבול? אומר רבי יהודה, איזו דקות כסדתו שבו בשתוי. זה כמו עז, זה נראה כמו ישוכניים, לא יודע מה זה. אומר רבי יהודה, מה יקרו? איך אומרים את זה בפסוק? אם שמתך למוירג, הנה, זה המילה, מוירג, שזה מריגים, חודש בפתיו, שיניים כאלה, חודש שורים, עם שם אתה דוש. אז המוירג זה משהו שזה שמיצה. אז עוד פעם, מה רואים? שצריכים להשתמש בעץ חדש, ומה שהם משתמשים בעצים שנים, אין ראיה משם מדוד המלך, כי יכול להיות שזה היה כלים חדשים בניילון. אוקיי. אומרת המשנה, זה תארת פונקציה בכל מצחבר אותו. מה קורה עם שתי קמצים, קוימץ וקוימץ מתערבבים? עכשיו, אם הם שני סוגים שונים, אז זה בעיה. אולי. אבל בגין אנחנו אומרים שזה לא בעיה. במנחת קויאנים, במנחת קוי משיח, במנחת יסוכים, שיירו, כאשר תגידו, האם במנחת קוי משיח, במנחת יסוכים פסולו, יש גם בעיה. למה? שזו בלי לא טוב. אם אתה לוקח קומץ ששמים רק לוג אחד של שמן לכל יסורים, וזו בלי לא סורק, אבל אתה לוקח ומערבב את זה עם ממחה אחרת. שמערבבים שמה פי 3 שמן, 3 של לוג ויסורים, אז זה מאוד רק, לזה יש המון שמן, לזה יש קצת שמן, ומה יקרה? ששתיהם מתערבבים, ועל זה שיש לו קצת שמן יקבל הרבה שמן, אז יש ריבוי שמן, שזה בעיה, להלוכה, והוא שיש לו הרבה שמן, יהיה לו פחות שמן, שזה מיעוט שמן. זה עוד פעם הבעיה בהלוכה. ובואי נזו מזו, ומה חכום יזו? ונעלותו, למדנו גם בזבוכים, דם שנפטר במים. מים נפל לתוך דם. לא שהדם, כן? דם שנפטר במים, זה אומר שהמים נפלו לתוך הדם. אם יש בו עם מריס דם, כושר, זוכרים, הבאתי כאן בפתיק יין וזה, דם שנפטר במים. אם יש בו עם מריס דם, כושר. אם זה נראה כמו דם, אפילו שנכנס שם מים, תקשר, כי זה נראה כמו דם.
מתערב ביין, אבל עם היין. מתערבב עם הדם שיש איזה אותו צבע, כמו דם, אז איך תדע כמה יין יש שם? אולי יש שם המון יין וקצת כמו דם, איך תשתמש בדם? איך אתה יכול לעשות בדיקה עם הדם הזה? רואי לא יצא כאילו הוא מים. אז מסתכלים על היין כמו שהוא מים, ומים יש לו שיעור עד שזה לא נראה כמו דם, כן? עוד פעם, אם זה מים, אז מה אמרנו? אם יש בו מים דם, אם זה נראה כמו דם, אז בסדר. אז יין גם, תעשה כאילו שהיין הוא, וככל שתשים שם ייראה דם, אז זה בסדר. רגע, אם זה היה מים, זה היה נפט, בוא נגיד, שאתה מוסיף ליטר של מים, זה הורס את זה, אז ליטר של יין גם הורס את זה. סתם, מסתכלים כאילו שהיין הוא מים. עכשיו, אתה יין כמו יין, מצוין. כאילו שזה מים. מצער בדם בהימו, בדם חיו, מה קורה עם הדם? מתערבב עם דם של בהמה של חולין, או של קורבן, או של חיה, חיה ודאי שאסור לשים על המזבח. אוי, לא, זה כאילו הוא מים. אז שוב, יש לך דם, יש לך עוד דם, אתה תצא כאילו שהדם החדש שאתה מערבב הוא מים, ואם זה עדיין נראה כמו דם, אז זה בסדר. אם זה נראה כמו, דיללת את זה כל כך הרבה, שזה נראה כמו מים, אז זה כבר אסור. ודאי אומר, אין דם מבטל דם. אתם שומעים מה שהוא אומר? אני עומד לשאול אתכם שאלה. אין דם מבטל דם. מה זה אומר? אז אם יש לך ככה דם לא טוב, ככה לא טוב, ואתה מכניס טיפה אחת של דם טוב לתוך זה אפשר לעשות בריקה? מה אתם אומרים? כולם מסכימים? אין דם מבטל דם, שאפילו אם זה פי 1000, זה קשר לזריקה. אומר רבי יוחנן, ושניהם מיקרו אחד דורשו. המחלוקת כאן, זה בעצם הם לקחו את אותו פסוק, וכל אחד למד את הפסוק בצורה אחרת. ולא כך מידה מהפור ומידה מהסוד. בפער יש כמה, אמרנו, בוא נגיד בערך 40 ליטר דם, בפער. בשעיר יש כמה? 4-5 ליטר. זה 10 פעם. אז כשאתה מרבב את הדם, שיוצא כל הדם, נכנס דם לתוך אתה תופס את הדם במזרי, אז יש לך פי 10 פעם מאשר של השעיר. אדם ידוע שדום שפה מרובים ודום של סוי, והכל פה נאמר, אין כאן פיתו ברוי. לוקחים את האדם ביום כיפור, לוקחים דם של שניהם, גם של הפער וגם של השעיר. זה לא מתבטל ברוב. אז רבון צברי, מכאן לא אלה שהם, מבטים זה. כשיש לך שני דברים שעולים על המזבח, אחד לא מבטל את השני. אבל חולים כן יבטל אחד את השני. ורבי יהודה סובר, מכאן ממין דמינו שאין מבוטל. מכיוון שזאת טוב, זה דם וזה דם, אז לא משנה מה, אף פעם לא מבטל את השעיר. רבון צברי, מכאן לא יודעים שהם מבטל זה, ודילמו, שואלת הגמורה, ודילמו משום דמין דמינויו. אז הגמורה בעצם תשאל את אותו שאלה שניהם, ולכן אפילו שזה עמוד קצר, זה עוד יותר קצר. שמה, עוד פעם יש כאן שתי סבורת. יש כאן שני דברים שקורים כאן. יש שתי, זה אותו מין, זה דם וזה דם, זה של פער וזה של שעיר, וגם ששניהם עולים על המזבח. חכמים תפסו את העניין הזה שזה עולה על המזבח. רבי יהודה תפס את העניין הזה שזה מין במינוי. אז שואלת הגמורה, רגע, אבל נכון שזה עולה על המזבח, אבל זה מין במינוי. אז אולי זה הסיבה. בדיוק שום דמין במינוי. הסיבה שזה לא מבטל אחד לשני, זה לא בגלל שזה עולה על המזבח, זה בגלל שזה מין במינוי. ולכן, אם זה מין במינוי, אז גם אם זה חולין, מין במינוי לא מבטל. יש מין במינוי, ולא יש מין נוילין כפתר. שזה השמינים אוילין, למה בפסוק כתוב פר וסוי, שזה עולה על המזבח, שום דוילין, זה לא בגלל מין במינוי. שואלת הגמורה, יודעים מהדיקים מין במינוי ואוילין. בסדר, ששתי העניינים האלה. קשיו, מי אמר לך, למה חכמים תפסו דווקא את העניין הזה שזה עולה על המזבח, ולא התעלמו לגמרי מהעניין הזה שזה מין במינוי. ועכשיו נעשה את אותו דבר בול לרבי יהודה. רבי יהודה סובר, מכאן מין במינוי של בוטר. רואים הפסוק, זה אותו מין, זה דם וזה דם, זה שפר וזה שזה מין במינוי.
וזה משום דואלנו. מי אמר רבי, אולי זה בגלל הסיבה של חכם אומרים שזה שתי מולים על המזבח. ישמין דואלים, מי בשביל מינוי כדי גאמרוס. שזה השמין מין במינוי. התורה מדברת על מין במינוי, זה אותו מין. משום זה מין במינוי הוא. זה לא בגלל דואלים. אבל את הגמור ודין העדאי כמין במינוי דואלים. אולי צריך את שניהם, אולי התורה אומרת, כשיש לך, זה עולה על המזבח. וזה אותו מין. זה לא מתבטל. קשי או... טוב, אין לנו פירוש טוב על שניהם. נען רבי דו אומר, במנחס כהן משיח, במנחס יסוף עם פסולו, יש לך כניסה, ואתה מערבל את הכניסה הזאת במנחה של כהן, או של הכהן גודל, ששניהם עולים על המזבח, ויש להם יותר שמן, שזוג בלי לא עשו הובו וזוג בלי לא עשו רקו. הכהן מצע רגיל, יש לזה פחות שמן, שזה רק לוג אחד, וכאן יש לזה 3 לוגים, ואם בואי לזו מזוג. בואי לזו מזוג, מה אבי בבינו? הרי השמן זה אותו שמן, אז בואו נעשה כאילו שזה לא מתערבב בכלל. לזה יש את השמן בכניסה שלו, ולזה יש את השמן במנחה שלו, וזה מינוי, זה לא מתערבב. אומר רובי, כסובר רבי יהודו, כל שהוא מין במינוי, וטוב על האחר, מה קורה כאן? מה יש לנו כאן? יש לנו שמן, שתי שמנים. יש לנו את השמן של הקוימת, יש לנו את השמן של המנחס קוים, בוא נגיד. אז זה מין במינוי, אתה צודק, מין במינוי זה לא מתערבב, זה לא מבטל. אבל יש לך דובר האחר, יש לך כאן את הקמח. אז ברגע שיש לך מרכיב אחר, אז סריקס מינוי כמי שאינו. אז בואו נעשה את השמן של הקליטה, כמו שזה לא נמצא כאן בכלל. ושאינו מינוי, הקמח, רוב העולם הוא מבטלוי. אז הקמח של הכניסה בא ומבטל את השמן השני, ואז יש לך בעיה שיש לך פחות שמן, איפה שאתה צריך יותר שמן, ויש לך יותר שמן איפה שזה לא צריך שמן, ואז זה בעייתי. מה? לא, נכון, הקמח של התמיד זה לא משנה, העניין הוא שאין מין במינוי, אמרנו ששתי שמנים, אחד לא יכול לבטל השני, נכון, שמה מין במינוי שתי שמנים לא מבטלים אחד לשני, אבל יש משהו אחר שכן מבטל אותו, הקמח בא מהמובלחות, מבטל את השמן, הבעיה בקמח, לא בשמן, אם זה רק שמן בשמן, אתה צודק, כמו שהיה לנו בדם, יש רק דם ודם, אז אחד לא מבטל את שני, אין מרכיב אחר, כאן יש לך מנחה שלמה, שיש לזה גם קמח, והקמח הוא הבעיה. הקמח בא ומבטל את השמן של המנחה השנייה. רבוי סי! כשאתם ערב טוב ונעים. Agod bog Rabbi Sai. יש מעשים ממורות סירוס בספורט חי. אנחנו עושים דף חוף א', חומד א', שבעצם אומר לנו שיש לנו 20 דף בתוך מנוח כבר. 1,000 דברים. סוגיה של מלח, האם ומה צריך למלוח? דיברנו על עצים, ראינו את שיטת רבי, שעצים צריכים למלוך, וראינו קראנו את זה, למדנו טיפה ונחזור, בסניה. יש עוד שיטה, למעלה מה, שורה ראשונה, אבל היין והדם והעץ והקטוירס אין טעונים מלח. יין ודם, עצים, קטוירס, הדם, לא ראינו מי שאומר שצריך מלח על הדם, אבל על העצים כן ראינו. קטוירס לא טעון מלח לפי השיטה הזאת, מה אני? כי רבי, השעצים, ראינו מפורש אתמול שרבי סופר שעצים צריכים מלח, ועצים, אמרנו עצים, צריכים עצים, ככה זה נראה.
עכשיו, ראינו את השאלה, איך עושים קמיצה אמיצים? הרי זה מדי קשה. מכניסים את זה לנינג'ה. נינג'ה. זה ככה. כן, לא להכניס יד לתוך בלנדר ככה, זה לא... בנוסף לקורבן של העצים צריכים להביא עוד עץ כדי לצחוק את העצים האלה, ממלח, זה שיטת זה. אז כאשר הוא מסתדר כאן עם הברייסיקן שאומר שאם לא צריכים מלח. כי רבנון, זה גם בעיה, כאן שקטוירס. אמרנו שקטוירס, לפי רבנון צריך מלח. אומרת הגמור, הייתן עוד אנסיין רבי שמואל בן ישרו מיליון וממרוי קוימר, מה הפרדנו פה ירשום כשמקבל תומר ואוהל אלו אישים. אז אתמול ראינו שיש כלל ופרט וכלל, הבחנו כלל, כתוב קורבן, אז קורבן, כל קורבן צריך מלח, לא משנה אם זה ציפור, אם זה עץ, לא משנה מה. ואחר כך היה לנו מנחוץ חוש, שזה פרט, ואחר כך הכנסנו עוד פעם את הכלל, אז יש לנו כלל, פרט וכלל, את הדון על כן הפרט. מה הוא אומר? הוא אומר קצת שונה. מה הפרט מפויר דובו שמקבל תומו? המנחו זה מקבל תומו. בואי לאישי ושורפים את המנחה על המזבח. ויש לו המזבח החיצו, אם תראו טוב במזבח החיצוני, באזור, אז כל דבר מקבל תומו, בואי לאישי, יש לו המזבח החיצו, אם זה דבר מאכל, אם זה אוכל שזה מקבל תומה, וזה גם נסחף על מזבח, וזה המזבח החיצו, אז צריך מלח. יוצאו עצים שמקבלים תומו, עצים לא מקבלים תומה, יוצאו דם ויין שלא ילם לאישים, לא שורפים דם, איפה שמים את הדם? על הקיר של מזבח, יין, שמים את זה בתוך השיטים, לא שורפים. יוצא קטוירס, שאינו על מזבח החיצוי. איפה שורפים את הקטוירס? בתוך האיכול, המזבח הזו בפנים. אלא תאם את זה מה זה יקרוא לדם. אז אומרת הגמור, יהיה לנו משהו יותר גדול בפצצה, זה מגיע עוד מעט. מגיע האונייה. על המזבח הזה שורפים את הקטוירס. זה בתוך האיכול. שורפים את הקטוירס. כאן שורפים. פעמיים. מה הפרט מפורש שלו שמקבל תומו ואוהל אלו אישים? יש להם מזבח חיצו, קודם שמקבל תומו ואוהל אלו אישים, יש להם מזבח חיצו, יוצא איתי שמקבל תומו. וזה דם יין שלא אלו אישים. לא יש להם מזבח חיצו. לא יודע, גמור, אלא תאם את זה מה זה לקרוא לדם. צריכים פסוק להגיד שדם לא צריכים למלוך. יש לי בעיה. עולה ואוכי, אבא מיני דם לי, והוא אומר, אם אין את הפסוק, איך הפסוק, כל מנחוץ חו, כל או על מנחוצי חו. מיד מנחוצי חו. אז בלי הפסוק הזה היינו חושבים שצריכים למלוך, יש לך בעיה. אם זה מעל אנחנו גם יותר דם. ברגע ששמים מלח בתוך הדם, אז זהו, הוא כבר לא דם. דו אמר זה עירי, עומר רב חנינו, דם שבישלוי אינו אוי ברולו. אם אתה מבשל דם, אז זהו, אתה כבר לא, אם אתה אוכל את זה, אתה לא עובר על האיסור של דם. למה? כי זה לא דם שאתה יכול לעשות את הפורם, אתה כבר לא יכול לזרוק את זה. זה דם שהלך. ורבי יהודה אומר זה עירי, דם שמלוכוי אינו אוי ברולו. זה נוגע לנו. שאם אתה מולך דם, אז אומר רש"י כאן, אז שואלת הגמורה, למה אתה צריך להגיד שאתה לא צריך למלוח דם? ברגע שאתה מכניס מלח לתוך הדם, אז אומר רש"י מליח, הרי הוא כרותח. ורותח אמרנו שאם אתה מבשל דם, זה כבר לא דם. ואם אתה שותה את הדם הזה, אתה לא עובר על האיסור קורב. יכול להיות שזה אסור, אבל זה הקורב אין לך. אז ממילא, אתה לא צריך פסוק להגיד שלא צריך למלוח את זה, כי אם אתה מולך את זה, אתה הורס את זה. זה כבר לא דם. עוד הגמור, ורבי יהודה זה אומר, ריבונו של צלון והלום סתם, הלוכה אחרת, ריבונו של צלון והלום, אין בוהם משום לריח מפויה. אם כבר שמת את העיברים על המנגל, אין לך את הריח מפויה, שהיה לו כמה פעמים, זה דבר מעניין, הסרטון הזה.
Wow, thank you so much. We really appreciate you coming. זה נראה כל כך אמיתי, לכן אני מראה את זה. Oh, it smells amazing. The meat looks incredible. Such a crazy scent. Enjoy. This lamb definitely smells good. So can we eat? Eat? No way. I only brought it for you to smell. I'm taking the meat somewhere else. Wow, such a smell. אני אוהב את הגלגלים מאחורה, קדימה, אין כפסית. Hi, I brought for the Mizbehach some korban. This. Are you serious? All the aroma of the meat was lost during the grilling. There's no riach nichoas left here. ורב יהודו דידי יום הערי ברור שזה אומר הרב משום ריח ניכוי. סתם הלכה צדדית, לא קשור לסוגיה שלנו. ברגע ששמת את הבשר על המנגל, על האש לשנייה, אז זה עשה את כל הריח הזה, ואתה כבר את זה, שכבר לא יכול לשים על המזבח. מה עוד לסיים לו? אז שואל את הגמור, למה אתה צריך סוג מיוחד? תגיד לנו שלא שמים מלח בדם, הרי המלח הורס את הדם. לא. אבל לסיים במי שזה בו משהו למצווה, אולי תעשו טיפה לא ירוס את הדם, תוכל עדיין להמשיך לזרוק את הדם, אבל יצאתי ידי חוי בו, הוא בעומר זהירו מרבי חנינו. דם שבישלוי אינו אויבר עולו. עכשיו אמרנו שמבשלים דם, אין בזה איסור דם. לא, זה רוב הקבוע אומר לו, לא שמייצו. הוא אמר את זה. איס והביו, תקבור, שזה נשיקה מהקדוש ברוך הוא, כי בדיוק היום, רש"י מביא את הפסוק, ויקבור, הוא אומר, ויקבור הוא ואחרוי, קופוס אוימויס, הוא אומר, קופוס אוימויס. תקבור זה מקופוס אוימויס, שזה חימם את התאומות, והוא תקבור את האדם ואחרוי, זאת אומרת, הוא שם את זה על האש, או שאם הוא זה החלב, הוא לקח חלב, שזה בעצם אוכל, כתוב בתורה שאסור לאכול את זה, הוא עושה את זה משקה, שזה בזה יש חילוק גדול. שאפילו שזה עכשיו נוזלי, אתה חי. שאם הוא זה החלב וגמוי, ככה שתית את זה, חי. או, אז כתוב מפורש, שאם אתה בישלת את הדם, אתה יודע אם אתה חייב. למה אתה אומר אתה מבשל דם, אתה לא חייב? לא ייגע שלך, שיגבו ברור. איפה אתה לא חייב עם אש? תשיג פה בחמה. למה? והוא להודה, בחמה הודה. ברגע שאם אתה עושה משהו בשמש, אז זה יחזור, זה יהיה ראוי לכפרה עדיין. אבל אם אתה שם את זה על האש, נגמר. אתה תגמור לבחמה, נמי לימו, אוהל והתחיל, יש גם בעיה אחרת. היה איזה שעתיים, שאחרי ששמת את זה בשמש, אתה לא יכול לשים את זה על המזבח. צריך לחכות כמה שעות עד שהוא חוזר למה שהוא היה מקודם. נו, אז ברגע שאתה לא יכול לשלט את זה בתור כפורה, אז היה דוחוי. דחית את זה מהמזבח. ברגע שדחית מהמזבח, חוי ונתחנית, אתה לא יכול להחזיר את זה. טוב, בואי נראה רבי מולי מרבי יוחנן. תלות רבי יוחנן, דם שקורש, כמו גלם, מצוין, בדיוק, אמרתי לו שלעשות כמו גלם, בדיוק, כמו שאמרתי לו. הנה גלם. הנה גלם של דם. יופי. וואו, זה גשמק. זה לגמרא אחר כך, אבל זה סתם שתראו מה זה גלם, כן? דם שקורש ויכולים מהו, אם אדם נהיה גלם, ואחר כך הוא אוכל את זה, מה הלוך, הוא אמר לי, אוי, ונתחי, דוח, הנה רבי יוחנן אמר לנו כבר את ההלוך הזו, שנתחי, אז למה כאן נתחי, אשתי. לא יודע מה להגיד. הוא אמר לי, אז הבא אומר לו, דילמו, בחתוי זה חיצוני, בחתוי זה פנימיות. יש נפקי מינה, אם הבאת את הדם לחטוס, ששמים את זה בחוץ, כמו שראינו בבן אדם הזה עושה, או חטוס שעושים בתוך האיכות, שמה? אומר, עוד שנייה נראה, עדכרתם מרצו, נזכרת לי משהו, עדכרת מרצו, זה הזכיר, דרך אגב זה הזכיר לי עוד סיפור, עוד מה יתלו. לא אמר רב כזה דם שקורש בחתוי זה חיצוני, זה יכול לחיו. הנה, יש נפקמינה בין דם בחיצון ובפנימי. מזבח החיצון זה מזבח החיצון רבו ישי, וזה מזבח הפנימי.
אז אומרת הגמרא, יש נפקא מינה רציני בין שתיהם. הזכרת לי משהו, לא מרחיב, זה דם שקורש בחטאות החיצוניות, והחולוי חי. אם זה חטוס שבא בחיצוני, והחולוי חייב, זה קרש. למה? ולא כך ונוסן, אומר רחמונה, הוא לוקח. בדרך כלל זורקים, אבל בחטוס, קובלים את האצבע. כאן הוא לוקח ושם. אפשר לקחת ולשים. והי בעל הכיוון עשינו, גלה, עם האדם זה כמו גלה, זה כמו, אפשר לקחת ולתת. בחטות הפנימיות, והחולוי פה, אם זה דם קרוש, בחטות הפנימי, כדוגמה, כמו עם כיפור, או פער למדובו, והוא חי לפטור, למה? זה סוג שונה, וטוב על ואיזו. אומר רחמון, אין שם ולקח ונתן. זה לא גלה, זה בטוב על ואיזו, זה משהו שאפשר להשפריץ, זה משהו נוזלי. אומר רחמון, והילה ואפילו באזור, וגלה זה לא תפילה באזור, לא, זה לא אי אפשר להשפריץ גלה. ורוב בני אומר, אבל הוא את הפנימיות והחולי חיוב, הוא אומר, רוב בעצמו אומר, שלא משנה, אם יש דם קרוש אפילו בתוך הפנימי, חייב, הוא אומר חידוש. אוי, הוא כנגדו ראוי בחטאות החיצוניות. למה? כי אותו דבר, אותו גלה שנמצא בחוץ, אתה חייב. אז מה נפקים הנה, בפנים, בחוץ? אפשר ללמוד כאילו אחד מהשני, וכמו ששם זה ראוי, בחוץ אז גם בפנים זה ראוי ואתה חייב. אבל רפופה, תלקח, דם חמור. לא חמור, חמור. פשוט כמשמעוי, שקורש והחולוי חיו. אוי הוא כנגד רואי בחטאות החיצוניות. דם של חמור, שנהיה גלה, ואתה אוכל את זה, אתה חייב. אז נשאלת כאן השאלה, יש כאן רבי עגר שואל, כאילו מה החידוש? זה משנה מפורשת שדם של חמור זה אסור לאכול, וכאילו מה... טוב, לא, הנקודה זה של בהמה פניה, בהמה שאתה לא יכול להקריב קורבן, אתה לא יכול להביא אותה לבית המקדוש, אבל כיוון שזה דומה, אז לא צריכים להגיע לזה שדומה, שואל לנו כיוון כאן, על המקום הוא שואל את זה. אומר רב גידו לא מרזיק, דם בין לך, בין יובש חויטת. הרי בן אדם שהולך למקווה, אסור שיהיה לו משהו על הבשר שלו, שיעשה חציצה בינו לבין המים. המים צריכים לפגוע באור שלו. אז אם יש לו דם שהוא לח, שהוא רטוב, זה עדיין עושה חציצה, זה בעייתי מאוד. מייסווי, הדם והדיוי, יש לך דם, ודיו, והדבש, והחולות, יווי של חוצצים לך, מאיפה, כתוב מפורש, שאם זה נוזלי, זה לא חוצץ. וקשיו, עוד זה סורך, עוד לא יסורך. אם זה דביק קצת, אומר רש"י, סוג כזה שאתה נוגע בזה, ועד נהיה כזה חוט, אתה מושך את זה, זה לא יורד לגמרי, זה נהיה כזה חוטי כזה, אז זה דביק, דביק עושה חציצה. אם זה לא דביק, זה סתם נוזלי, אז זה לא עושה חציצה. אם לא אוכל מה יעשו, אז אם אנחנו מסתכלים בפסוק, דיברתם על זה בערב שבת, היה כאן נידון. אם הייתי צריך לעשות במלח תינוך אדום, אמרנו אז לא. כי אז זה לא היה נוגע למה, אבל היום כן, השאלה למה במילה הזאת, במלח תינוך, למה זה כפול? למה לא כתוב? אמרנו במלח, מה זה במלח תינוך? אז אומרת הגמור, במלח יאכל תבוינהו. שנראה שהמילה תבוינהו, לא אכפת לי איך תברש את המילה, אבל הנקודה זה הרבה, לכאורה, הרבה. אלא אם כן, לא. בסוף נגיד שזה לא הרבה. זה המחלוקת בין MDY לשופשטיין. בוא נראה. כמה לא אמרתם לא. אז עוד פעם. היינו חושבים שצריך המון מלח, תבונאו, שנראה מה זה בדיוק. אבל לא, תרגע, תמלוך. תמלח את זה קצת. תמלוך, לא יכולים מלח, אולי כל כך קצת, כאילו שלום ומים, וקצת מלח. אבל לא אמר במלח. אז שואל את הגמור, אז היינו חושבים שתשתמש, זה לא במלח, זה שופך קצת מים. אבל לא אמר במלח, לא. זה צריך להיות בתוך מלח, זה צריך להיות מלח, לא במי מלח. ולתשביס מלח, או במלח שאינו שיבסס. מלח שאפשר כל יום. זו מלח סטרימס. זה מלח דק, שלא שובת, זה משהו כזה. או, שובת זה שזה... 7 ימים בשבוע יש מלח. כל השבוע הים מוציא את המלח על החוף. יש
יש מלח שלא ככה, יש מלח שאתה צריך להכניס לאדמה להביא, זה כל יום. אולי שאנשים עובדים, לא עובדים בשבת. אבל הנקודה של מלח סדוימי זה מלח דק. אולי שמלמוד מלח סדוימי שמביא מלח אסטרואיקונס, מה זה אסטרואיקונס? רבו ישי, זה כאילו בתוך הקרקע, שצריכים להביא את זה משם, את זה לא כל כך שווה. אבל לא עם הטקטי. טעם כלשהו, אם אין לך מלח סדוימי, אז תביא משהו אחר. תקריב מכל מוקר. אז לומדים מכאן כמה דברים. רבו ישי, תקריב מכל מוקר. מה זה כל מוקר? מחוץ לארץ. תקריב ואפילו שבת. לא יודע, תקריב אפילו בצומו, אפילו שהמלח, אפשר לטבות מלח, רבו ישי, המלח יכול להיות טמא? כן, יכול, זה אוכל, יכול לטמות. גם אם זה קצת כיוון. כן. אומר הגמרא, מה תבונהו? אמרנו לפני זה שזה יוחד תבונהו, זו מילה מעניינת, תבונהו, לשים מלח, לשים הרבה מלח. אומר רבי ברו לו אוכי כה אמר, יוחד תבוננו כתבן בתיק. לשים המון מלח, כמו ששמים המון תבן בתוך התיק, גם עם פרוי וזה, כן? זאת אומרת, הלשון תבונהו זה מלשון תבן. רבי יוחי, יתבוננו מפועלי, לא תבוננו, יתבוננו, שנכניס הרבה תבן. אלא רבי יוחי יעשינו כבניון. המילה תבוננו זה מלשון בניין, לבנות קומות, עוד שכבה ועוד שכבה. הייתי חושב שצריכים לשים מלא שכבות של מלח. אומר רבי יוחי, יבננו מפועלי, מלשון בניין. אלא אומר רבי יוחי תבוננו, מה תבוננו? אומר רבי שיוחי ייתם בו איתם כדינו. יוחד איתם איתם כבינו, תמה לא אינו תנמוך. כיצדו עשר, מביא העבר ולא ייתן עליו מלח, הוא מביא כל עבר ועבר, שם את זה מלח, וכל דבר העבר ואז הוא הופך את זה ולא ייתן עליו מלח ומלא. אומר רבי, וכן נגדירו גם שנוציא את המלח מהבשר, ככה עושים. שמים מלח והופכים. מלח שאגב יהיה במוין בוי, זה חידוש גדול. שהמלח שנמצא על העבר של הבשר, אם אתה משתמש בזה, אתה חייב על מעילה, תביא קורבן, תשלם חומש. שעל גבי הכבש, מה שנמצא על המזבח כאן, מה זה אומר? שזה נפל מהעבר הזה. שמת מלח על הקורבן, וזה נפל על הכבש, אם אתה משתמש בזה, אתה עכשיו בניו יורק, כן? עוד, לא יודע, 30 סנטימטר היום של שלג, צריכים לזרוק מלח. אז אתה לוקח את המלח הזה, זה זורק. אין מעילה. נשאלת השאלה, למה? כי כבר גמרת להשתמש בזה. נו, אז גם מהעבר, גמרת להשתמש. ועשית מצוות מליחו, עכשיו אתה יכול לגרד את זה אולי. למה שם יש מעילה? אם זה על העבר, זה אסור. אם זה נפל מעבר על הכבש, זה מותר. מרש אגב העבר מוילן בוי. שאגב הכבש, ושבראש של מזבח, אין מוילן בוי. אבל מדובר כאן שזה נפל, רש"י אומר, זה נפל מהבשר, לכן אין בזה איסור מעילה. אומר רב מסנה מייקרו, איפה אתה רואה את זה? הרי גמרת את המלוכה, גמרת את העבודה. ברגע ששמת את המלח על הבשר, אז קיימת את המצווה של מליחו, ואז אתה משתמש במלח, מה הבעיה? כתוב, ויקרבתם זה לא עושה לא בוי, בבייס השלישי, ויקרבתם בני השם, והשליחו הכהן למעלה מלח, ואלו אוי לו להשם. אז גם המלח נחשב אוי לו, זהו, אי אפשר להשתמש בזה, זה חלק מהקורבן. נא לעצום על המלח ועל העצים, שהוא הכהן למעלה עצים מלח. יש היתר לכהנים להשתמש במלח. אז צריכים לדעת מה זה, מתי. אומר שמואל, ראשון ואלה קורבנו. מותר להם שכהן מביא קורבן, ותמיד זה שהוא יכול להשתמש במלח של הביס המקדוש. אבל האכילה לא. הוא אוכל שם סטייקים בביס המקדוש, אסור לו לאכול מהמלח. זה מילה. זה כוסוק הדייטן, מה לקורבנם למלוא קורבנו? להאכיל או להאכיל את קודשי. הקורבן זה הקורבן, האכילה זה מה שמוכרים את הסטייקים מהקודשי. כל הגמור היה שזה לא יכול להיות קודשי, מהבינון, אתה לא צריך להם תאורות. ואיך הם מאבדים את האור? עם המלח של הביס המקדוש, זה מותר. להאכיל את קודשי לא יבינון? מה, למנגל אסור? בסניו, נפתיז עדו אימר, בשתי שמקום את המלח ניצול, יש 3 ערימות, ולשקט המלח, במקום של המלח שמה, ואגב הכבש על הכבש, ובראש, הנה, יש לנו את זה כאן, אז בוא נראה כאן. יש כאן ערימה של מלח, ויש כאן 3 מקומות. ולשקט המלח, שיש לנו קודשים, כתוב מפורש, שהיו מולכים אורות. זאת אומרת, במלח של הביס המקדוש,
הכהן לוקח את האור הפרטי שלו, שהוא עכשיו קיבל מהבהמה, מהקורבן, שזה שלו, הוא משתמש במוצרים של הביס המקדוש, וזה לא מעילה. אגב, הכבש, ששום מלכים את האיבונו, ורואי שהמזבח ששום מלכים הכהן את ולבוינו. יש ערימה של מלח כאן על למעלה, כמו שראינו בסרטון, שלוקחים מהמלח ושמים את זה בתוך התמיצה, בתוך הלבונה, והקטוירס. או, זה דבר מעניין מאוד. קטוירס, ששלח לי עוד פעם להבין, מה? שמים מלח על הקטוירס לפי חכמים. איפה שמים את המלח? דבר מעניין. כאן. ואחר כך יורדים למטה ושמים את זה כאן, על המזבח הזה. מה קורה כאן? הטויס אומרים כאן, זה מעניין, מסביר. אם טועים מה? למה מאוד לא זכת בגלל של מזבח, יועץ מערנו יבש, אבל במזבח הפנימיות כבר. לא הבנתי איך הגעת למזבח החיצוני שאתה עושה הקטרה על המזבח הפנימי. לא אמר, לפי שעל החרש שהוא מסלח וחמיתם העיבורת. אבל המזבח הוא ימול לכם דובר יובש. אני שואל, בסדר, כאן יש הרימה של מלח. אתה צריך לעלות עד לכאן, כי כך מכאן. הרי מכל אחד הוא צריך לרדת וללכת עד לכאן. אבל אתה איסס, כי כאן זה נקי. למעלה זה נקי, כאן זה לא נקי. זה מלא דם של כל מיני קורבנות, כל מיני דברים, זה לא במצב טוב. המזבח הוא ימול לכם דובר יובש, בסדר. הוא אומר לך את כהן, הוא אומר לך את כהן משיח, הוא אומר לך את נסוחים ואלה אויף. עכשיו הם מוכרים את כל הדברים האלה. נו, אז אם ככה, אז למה הבשר שהכהן אוכל, למה הוא לא יכול להשתמש במלח? אלא מה לקורבנו להכיל את קורבן? לא, ודאי שמותר לו להשתמש בקצת מלח מהביס המקדוש לאכול את הקורבן, את החתיכות של הקורבן, את הסטייקים של הקורבן, שמותר לכהנים לאכול. ומה להכיל לו דחולי. אם אתה מביא סנדוויץ' מהבית, אתה לא משתמש במלח של הביס המקדוש. עכשיו, חולים פשיטו, מי באו אוסום, אסור להכניס את החולים בכלל. אז אומרת הגמור, אף אגב, גם אמר שיאכלו עם החולים ותרומו כדי שתנחס על הסויבה. יש הלכה, הנה עוד הלכה שלא ידענו. לאכול את הסטייקים של הביס המקדוש, צריכים לאכול על הסויבה. לא, אל תאכל את זה שאתה ממש רעב, כמו אתה בדיאטה ואתה... אני לא יודע. הנה, פעם ראשונה שאני רואה את זה. פעם ראשונה השנה. כמו קורבן, בדיוק. זה נשמע שכל קורבן. נשמע שזה לא מכובד לאכול משהו קדוש ברפתנות. כאילו, פרסרה הייתה. אתה לא יכול לטפק. אתה אוכל את זה ברוגע, כמו שמלך אוכל. מלך. לא מלך. מלך. איך מלך אוכל? הוא ברוגע, הוא לא רעב. הוא לא אוכל דיאטה של 3 שנים. צריך להרזות, זה זה נורמלי, זה גם כאן. אז קודם תיקח סנדוויץ' בחוץ, ואז, אפילו אוכי, מלך דיקות שהם לא יבינו לנו. אז עוד פעם, מה קורה כאן? קודם כל צריכים לדעת את זה, שמה שכתוב גם בגמורר, שיאכלו אימו חולין בתחומו כדי שינחס על הסויבה, הנקודה הזה, שהוא אוכל בחוץ לביס המקדוש. לא בתוך הביס המקדוש, אתה לא יכול להכניס, אסור להכניס חולין לעזור. אז כמה דברים כאן. יש כאן, טויסיס אומרים שקטשופ מותר להכניס לעזור. הוא לא אומר קטשופ, אבל... למשל, בוא נגיד שאתה אוכל סטייק עם קטשופ, לא יודע, פרוויקיו, לא יודע מה. זה מותר, אפילו שזה חולין, זה הולך ביחד, זה מחלוקת רש"י וטויסיס, לא רש"י כאן, אבל טויסיס כאן מבין את זה, שמותר להכניס דברים, כל מיני תבלינים, לאכול את ה... אבל כאן, אנחנו לא מדברים על תבלינים, כאן אנחנו מדברים על סעודה, שהשווארמה שהוא אוכל לפני הסעודה של אשתו, זה לא קשור, זה לא קשור לשני. כאן הוא אוכל שווארמה שהוא יהיה שבע, ואז הוא יאכל את הקוצ'ים, אז זה כבר, זה שיאכלו עם חולין, זה מחוץ לביס המקדוש. אי אפשר להכניס כזה חולין תוך ביס המקדוש. לא אוכל מלח בדיקות שהם לא יבינו לו, שזה לא מביאים. ודאי. אני אומר לא, אני מדבר על האוכל שהוא אוכל כדי שהוא יהיה שבע. מה כתוב כאן? שיאכלו עם החולין, לא המלכו, החולין, אני שואל אותך, איפה החולין הזה? יש איסור להכניס חולין לתוך האזור. בדיוק. כן.
ודאי. טוב, יאללה, בוא, היה מדי הרבה סיפורים היום. אורנה רבינו רש"י, אורנה מסתבר דיסו לדרך מים, כמובן לא יח, תמיד עשו בזין, מה? אם הנקודה זה לשים את המלח על הקורבן, מתי עשו בזין, מה? בשביל זה צריך בזין? כל היה עשו בזין, לא, ואם לא היה את התנאי בזין אסור, השלו ישראל יבינון, אם אנחנו נותנים מלח לישראל, וכיינו לא יבינון, זה נראה מחר שאולי כהן הוא באמת שונה, הוא לא חלק מהמחצה שקל, וצייני, יוכל רואים הרי להם מנחו, יובי מלח מתוך ביצו, גידר שמביא לבוי מתוך ביצו. יש דברים שאתה צריך להביא מהבית. למשל, את הלבונה, צריכים להביא מתוך הבית. מביא מהמגירה בבית. אז אולי גם את המלח. ודינו, נאמר, רובי מנחו ואובי מלח. ונאמר, רובי מנחו ואובי לבוינו. כתוב שתי הדברים האלה, מה לבוינו מתוך ביצו? המלח מתוך ביצו. הייתי אומר, שגם המלח צריך להביא מתוך הבית שלו. אוי כלך לדרזו, או לא. נאמר רבי מלחו ואבי מלח ונאמר רבי מלחו ואבי עץ. אולי זה דומה לעץ. מה העצים של ציבור? אבל אולי המלח דומה לעצים, שזה בא מהציבור. נראה למידו, אם נדול עם דוב הנויג בכל הצבוכים, ודוב הנויג בכל הצבוכים, שדבר שנויג בכל הצבוכים זה המלח. לומדים את זה מדבר שנויג בכל הצבוכים, שזה העצים. והתוכיח לבוינו שנויג בכל הצבוכים. ולבוינו לא, זה לא בכל הצבוכים, זה משהו מיוחד. וכלך לדרזו, דון דוב אבות אימו בכלי יחוד שהמלך בא בתוך אותו כלי, זה חלק מהקורבן, ודוב אבו אימו בכלי יחוד, לבוינו. ויחיחו עצים שאינם בוים אימו בכלי יחוד. זה כמה דברים אומרת הגמור, בריסמלח אוי למרו, אולי לא מהפונים כתוב, מייס בישראל בריס, עוד פעם כתוב את המילה בריס, או לא? מה לעלם שציבור, כאן, המלך מהציבור, כאן, משל ציבור, רבוי סי, שלכם הגודבוך, ערב טוב ונעים. רבוי סי. מה צקיב לו רבונו? הרי מלח. מה אמרנו? אמרנו כשהתורה מכפילה את הלשון במנחו, אז זה לעקב. מה זה רבונו? הרי מלח, לא יתנו בעיקרו, מה כזה? התורה לא כפלה את הלשון, וזה תצניו, בריס מלח אוי למו, שתהי בריס אמורו במלח. זה רבי יהודו, זאת אומרת, המלח מעכב. רבי שמעון אומר למעלה, זה החוף למעלה. רבי שמעון אומר, נאמר כאן בריס מלח אוי למו. יש כאן גזיר שוב, הוא אומר, ממש גזיר שוב, בריס מלח אוי למו, ונאמר לא בריס קורונס אוי למו, בפילחוס כתוב בריס קורונס. כשם שאי אפשר לקורבנות ולא קורונו, כמו שצריך כהנים לקורבנות, כך אי אפשר לקורבנות ולא עם מלח. אומר רבי יוצא, רב, הרי למה זה מעכב אם זה לא כפול, לא נכלל לשון. אומרת הגמור, אין לך נעמי. רב, כאן לידן סביר להם. סבור כמו המשנה שלנו, ואומר, לא עם מולך כושר. נכון. אין כפילות לשון ואין עיכוב. אם לא שמת מלח, זה קשה. אומר לאביי יוכי, אם באמת לא צריך מלח, לא יוצג נעמי, אז שכתוב לא יוצג, במשנה, לא יוצג כלל. זאת אומרת, מלח זה כלום, לא צריך, אז גם יציגי לא צריך. ומה אמרנו? אלו יוצג כהן אל אזור. מוכנמי לא ימולך כהן אל אזור. אז הם מדברים על זה, כי בדיוק אתמול דיברנו על הדבר הזה, מה קשור? משפט אחד במשנה יכול להיות ככה, עוד הגמרא אומרת, הלשון שאומר, הוגידיסי, בהוגידיסי, כל לשון במשנה זה לא, רצינו להגיד שגם, מה זה היה? בלילה, מה זה היה? שדיברנו אתמול, אמרנו, הוגידיסי, כן, בולל. כתוב במשנה, לא יוצק, לא יבולל, לא ימולך. אז הגמרא שאלה על הבולל, שהבולל יהיה דומה ליוצק, והגמרא אומרת, לא, הוגידיסי, הוגידיסי. פתאום עכשיו הגמרא אומרת שהמולך צריך להיות דומה ליציק, טוב, מדברים על זה. תראו, שאין הכרח מהמשנה, זה לא כמו רב.
לא נגמור מלא, יחידה לה, די פה, שזאת קורב לגב למזבח. מה רציתי להגיד? שישראל יעלה על המזבח, איפה עושים את המליחו? ראינו, היה ערימה של מלח שם על המזבח, אז זור לא יכול להגיע, הוא לא יכול להגיע. בואי יצאימו, כאילו תחסיד בבריס, מה זה כל בעקרות דומים? זה בדיוק כמו שאמרנו אתמול כמה פעמים, שכתוב את המילה תהיה, כל מיני מילים שם, שאומרים לנו שזה כמו חוקו, זה כמו שהתורה חזרה על עצמה פעמיים, כתוב את המילה בריס, זה חזק מאוד, לא צריך שהתורה תכפיל את עצמה. גם המילה בריס, זה מספיק. אז נגמור ולצורך בעקרום, התורה לא הכפילה את עצמה, אבל בכל קורבן ממחול זכות במלח תמלח. אני אראה לכם את הפסוק, אז אתם לא צריך שום הסבר. אם התורה הכפילה את עצמה, הנה, תסתכלו. 3 פעמים כתוב מלח. אין לך כפילות יותר גדולה מזו. אמרו בואי לקדסני, למה קורבן במלח, שמעני אפילו עצים ודם שנקרו קורבן. היינו חושבים שצריך למלוך, גם לשים מלח, גם לעצים ודם. אבל לא עם המלחו, לא. זה לא שם מלח על העצים ועל הדם. שמאמה מלחו מיוחדת שהחיירים בו עם חוי ולא, כדי להקטיר את הכניסה צריכים עצים. אז כל שהחיירים בו עם חוי ולא, ועצים, אין להם עצים. אז אתה לא שם מלח. זה לא שהגמרא תגיד בעמוד בייס שעצים אולי כן צריכים עצים. אז לכן כן צריך מלח. אם המלחו מיוחדת שמטרס, הכל שמעתי. אם אתה לומד ככה, אתה כבר לומד ממלחו. אז מלחו מה? זה בא להתיר. מה מלחו בא להתיר רבו ישי? את השיריים. הכניסה באה להתיר את השיריים, שנוכל לאכול את השיריים. הכל שמעתי. זאת אומרת, כל דבר שהוא אחר, צריך כן מלח. שמעתי. למה רימה? את הקורבן לאכילה. אבל לא יצחו. אז לנו מיחו, ולא מעל דומחו. שאין מלח, ודם לא צריך מלח. מאיפה? מה יצחו? אין מלחו מלח. אולי גם השיריים צריכים מלח. אין הקורבן. טוב אתה אומר, ומלחו כולו טוב למלח. רק החלק הקורבנית שלו. מה זה החלק הקורבן? זה הקניצה, רק הקניצה צריך מלח, לא מה שהכהנים אוכלים אחר כך. ואיני אלוקוי, מניין רבי צצה לבוינו, ואיני אלוקוי, מניין רבי צצה לבוינו, או איך אנחנו יודעים שלבוינו, איפה הלבוינו שלי? זה לבוינו, לא. איך אנחנו יודעים שהלבוינו צריך מלח? זאת אומרת, הגמור כמה זה, לא, ואיני אלוקוי, לא, איזה לבוינו, שכים בו אימו, מה איזה לבוינו, שכים בו אימו בכלי אחד. אתה יודע למה צריך מלח? הוא ביחד עם הקניצה, הוא עם מלילה רב לבוינו הבוא בכלי עצמו. מה עכשיו קראנו? לבוינו הבוא בכלי עצמו. מה זה בכלי עצמו? קורבן לבד. ולבוינו הבוא בבזינה, כתוב. ולבוינו הבוא בבזיכם. והלבוינו שבא ככה לבד עם הבזיכן, הכפות האלה של הלחם האחרון. והקטוירס, אומרת הגמור, כן, אמורי מלחץ קויאלי, ומלחץ קויאלי משיח, ומלחץ לסוכן. אמורי אחד, ואמורי יושם, כל האמורים. אמורי קודשי קודושם. מה זה אמורי קודשי קודושם? זה דבר מעניין שרש"י אומר שמדובר כאן על שם מהעצרת זה הקורבנות של שבועות, השתי שלומים של שבועות. ואמורי קודשי קודושם. והאמורי, בואו נראה את האמורים, למה לא? שמע, לא לשכוח את זה, רבוי סי, זה ממש. החיים בתור לא נורמלי, תורף. אתה מדבר ב7.5 שנים, 7.5 שנים, מזה לזה, כן? כל כך ריגולים לזה, זה כל כך נורמלי. אמורי חטוס, אמורי יושב. ואמורי יוילו. כל האוילו עולה על המזבח. בואי לצוי.
יין שצריך מלח לכל הדברים האלה, כל הדברים האלה, הקוצ'ים, האימון, הכל. אבל לא יאמר, על כל קורבן חוטק מלח. אפילו שאין כאן כפילות לשון, על כל קורבן חוטק מלח. זה כולם יודעים כבר. מה? אלה לא קוימת, זה לא בוינו. איך זה זה שלא בוינו צריך מלח מה בעלי זה, לא בוינו שכים בו אימו בכלי יכול. מכיוון שזה הגיע בתוך אותו כלי, היה לנו את התמונה היפה הזאת. בוא אמרי, זה מלכו אוי. אז מה הסיבה? יש לך פסוק, זה מגיע באותו כלי. בוא אמרי, זה מלכו מיוחד שהחיים בו הם חוי ולא. אז לא אתה מגיע עם סיבה אחרת, שהמלכה זה מיוחד, שיש עצים שצריכים לשרוף בשביל זה, גם על הבוינו צריך עצים שצריכים לשרוף בשביל זה. אין לקורבן כלל, הוא מלכות פרט. אז ניכנס 2 דקות בכלל ופרט, שהתורה אומרת משהו מאוד כללי, ואחר כך התורה אומרת, לא, זה פרט. אז מה התורה עשתה בעצם? הורידה לנו את כל הכללי, הכניסה את זה לתוך פרט. זה רק זה. זהו, הדבר הזה. אבל אם התורה עושה עוד פעם כלל, שיש לנו כלל וכלל, סנדוויץ' ובאמצע יש פרט, אז יש הרבה יותר דברים, זה לא מאוד מפורט לפרט, הפרט סתם מראה לנו דוגמה וצריך להיות דומה לדבר הזה, אבל יש המון דברים. אז עוד פעם, אם זה כלל שזה כולל הכל, ואז יש פרט, אז התורה אומרת, לא, זה לא הכל, זה רק זה, דבר אחד. אבל אם יש כלל ואחר כך פרט, ואחר כך עוד פעם כלל, התורה בעצם אומרת שאני רוצה שיהיה הרבה דברים, רק הם צריכים להיות דומים לפרט. אז הוא אומר, הגמור, קורבן כלל. קורבן יכול להיות כל מיני דברים, מיליון דברים. הנה. לא, שעשה הרבה דברים של קורבנות. יכול להיות לבוינו, ציפור, בימה, סולת, עצים אפילו. ומנחו, פרט. כלל הוא פרט. אז מה הכלל? שאומרים, כולם אומרים קורבנות כל יום, ושם כתוב שיש כלל או פרט, אין בכלל, אין לו משהו בפרט. אז זה בדיוק צריך להיות בדיוק כמו הפרט. מין חיים, מי זה יכין אלוהי, אז אפשר להוציא את כל הדברים האלה. בואו נראה מה שיושי עשה, הוציא את הכל החוצה, והשאיר רק את המנחו. עוד הוא אומר על כל קורבן חוזר וכל, יש עוד פעם, אז נוציא את הכל, בגמר, ואתה דור אומר לו כן הפרט. מה הפרט מוסוי ראש, שאחרים בו מחוי ולא, שיש עצים, הכל שאחרים בו מחוי ולא. אחרים בו מחוי ולא, מה נהיו? עצים, הכל העצים, רק דברים שצריך, שיש עצים. אוקיי. הנה, יש לו את העצים שם, שורפים בצדדים. דברים שנשרפים על ידי עצים, זה כלול כאן שצריך מלח. אימו לבוינו, אולי זה לבוינו, שמה, ואייסי דם דיקן סוחים, שהלבוינו מקטירים יחד עם המלחום, שמה, ואייסי דם דיקן סוחים, גם אדם, הנסוחים באים בגלל הדם. כן? הנסוחים כאילו דם, ואפשר עכשיו להבין את זה. אז הוא אומר, תגמור לא, נסוחים בעדי אימורים לא, הם לא באים בגלל הדם, הנסוחים באים בגלל האימורים. לא בגלל להזריק את הדם. מתיינו, תיאו. יש מושג שלי כמו אוכל, יש שתייה שזה נסוחים. אז הם באים ביחד כזה, אכילה ושתייה. עד הרבה, כפורו וסיכו. דם, שזה הכפורו, וסיכו. הנסוחים, מה זה כפורו וסיכו? יש לנו את הדם, אולי זה הדם והיין שאנחנו... אלו, בואי לבואים או בקליחות, נסוחים הם בואים בקליחות. נסוחים לא, אבל כאיך זה אוכל כבול קורבנוי, הסיבה שזה לך, בעצם כי זה לא רק המלכות, זה מכשיר את כל הקורבנות, ולכן צריכים למלוך את העצים. ואימו, מה הפרט מפוי ראש, שאחרים בו מחוי ולא, הוא מתרץ, אולי צריך כאן 2 דברים.
שהקמיצה צריך עצים, כן? צריך את החוי ולא, צריך גם עצים לצרוף את זה, וגם זה מתיר. אז קמיצה יש לו שתי דברים שהולך בשבילו, כן? הנקודה זה 2 כאן. מה שתי דברים עוד פעם? צריך שיתיר את משהו אחר, הקמיצה מתיר את השיריים, וגם צריך שעצים ישרפו אותה. אז כל שאחרים בו עם חוי ולא מהטרס ומהניעו, לבוא לעבור במזיחים. אז צריך לפחות שתי דברים. והדבר היחידי שאני יכול לחשוב עליה זה לבוינו, שזה מגיע בזיחים. קודם כל, דשארי לחם זה מתיר, וגם יש עצים ששורבים אותה. אבל מידה, אפילו לא היא. דבר שאין עוד שתי הדברים האלה, לא. עוד הגמור במידי צריך מעל חוסך או דם. יש לו רק דבר אחד. אז אם יש לו דבר אחד, למה צריך פשוט מיוחד למעט אותה? אתה ממעט אותה מעצם זה שיש לו רק דבר אחד. אמרנו, כל דבר שיש לו רק דבר אחד, לא שתי דברים, לא צריך מלח. אז דם יש לו דבר אחד, אז לא צריך. אז למה צריך פשוט מיוחד להגיד שלא צריך מלח? אז רואים שדבר אחד ושתי דברים זה לא משנה. וזה זה מעל מחוזך, אבל למעט דומךו, בכלל עדיין אנחנו כולו עושים אחד צעד. גם דברים שיש להם רק דבר אחד, גם אם אין איזה מיעוט מיוחד, יצטרכו מלח. או מה אמר, מעל מחוזך, ולא מעל דומךו. אבל למדנו, כן, כתוב מעל מחוזך זה מיעוט שדם לא מקבל, דם לא צריכים למנות. ואם הוא מעל מחוזך, ולא מעל האיבורך, אולי איברים של אוילו, של דברים אחרים, ששמים איבורים, אם רואים, כן צריך למלוך. למה? שכן, איש בניתמו, יש כותבים, בניתמו, אצלי בגמור כתוב איש, זה נשמע מאוד, זה שתי מילים קטנים, אש בניתמה, אין בו הם חייב לא כמו איסו. אז מה זה אשבן בניתמו? או איש בניתמו, הנה, הוא עושה אשבן. יצאו בגתוב ככה. א' זה אחרים בו הם חייב כמו אמר שהעצים צריכים לצרוף עצים בשביל זה. זה כמעט ביחד עצים ששורפים. יש 6 דברים שהיוונים למלכות. יש 2 דברים שאדם דומה למלכות. אז מה הגמור תגיד? אנך, לפי שלום, טוב. תמיד זה אותו דבר. הרי הוא יכול לגמור את זה. אישי כמו את זה, צריך עצים. שורפים את זה. דם, לא שורפים. מה עושים עם דם? זורקים בחוץ כמו איסור, שזה בחוץ לאכול. דם לפעמים, ביום כיפור זה בפנים. לא איסור כמו איסור, אין לא איסור בדם. תומו כמו איסור, נהילו כמו איסור. יש דברים שיש רק באיברים ולא בדם. אדרבה, דם הבלי לרבויי. אדרבה, דם הבלי לרבויי. שכן מטר כמו איסור. זה מתיר אוכל, ניסה בשקיע זה חמו כמו איסור. אנחנו נביא, אז זה 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 לעומת 2, אנחנו נפישן, לכן איבורים כן מלח, דם אין מלח. או מה? שימי אני אפילו עצים ודם שנקרו קורבן, שצריך למלוך עצים ודם, הם נחשבים קורבן. לכן כתוב בפסוק, מלכו סחור שלו, דם לא. מה נשאר זה לא בעצים כקורבן? רבי. רבי אומר שעצים נחשבים קורבן. לרבי מבאי בוי מלח. אז באמת צריך מלח. אני רק מפחד שנפסוס כאן משהו. מה זה היה? זה. רגע, מה זה? זה פספסתי, הנה, פספסתי. זה ששמים את הבזיכים, זה יפה מאוד. זה טרמנדי. לרבי מבאי בוי מלח. לסניו, קורבן מנחו, כתוב, קורבן מגדר, מלמד שמצנז ומיצים. אפשר, הנה כתוב מפורש, וזה להלוכן שמותר לנדור ביצים. וכמה? 2 גזירים. ולא זה זמן ואיזה, אז זה דבר יפה, נורדים את זה. וכמה? 2 גזירים. השיעור הכי פחות זה 2 גזירים, 2 חתיכות כאלה. לכן הוא אומר בגאורולו ציפנו על קורבן או עצים. יש קורבן עצים. רבי אומר, עצים קורבן מלחיים. לכן, הוא תנו למלח, הוא תנו למגושו.
צריכים לגשת עם העצים למזבח בדרום מערב. אומרו ולדברי רבי עצים טעונים כמיצו. וואו. איך? אז רש"י בדף ק"ב אומר שצריכים פשוט לטחון את זה, ואז לעשות ככה. שמים. מפוררים את זה. לעשות כמיצו. ואומר רבי עצים טעונים כמיצו, ואומר רבי עצים צריכים עצים. טוב, זה חידוש עצום. עצים צריכים עצים. מה? לא, העצים למטה זה לא קורבן. מה שאתה מביא, שם את הקורבן שלך על העצים. אז השאלה היא, אז גם הברייסה שרבי הביא מקודם, אומר שעצים לא צריכים מלח, כאן רואים שכן צריכים מלח. זאת אומרת, הגמרא, שמים מכאן עצים. באמת, מהברייסה שם צריכים להוריד את המילה עצים. סרטון. איפה הסרטון? זה של יוסי שחר, זה לא של... Shalom. I brought a korban. A horse. What kind of korban is that? Not the horse, pashut not. The etzim. The etzim? Yes, the woods can be a korban. So what's with the wagon there? You brought 2 korbanos? Mamesh funny. That's the wood to burn my korban. Oh, interesting. לא אומר לכל המהודים, יש לנו בעיה קצת, רבו ישראל, היה לנו כלל, פרט וכלל, והיה לנו את המיעוט של מלכוסו. אז נשאלת השאלה, עכשיו שאנחנו אומרים שעצים כן חייבים את המלח, אז מה אנחנו עושים עם שני המיעוטים? מה אי למותי דם, מה מלכוסו נפתו? אומרת הגמרא, אפיק עצים בעל מסוכן. מסוכן לא צריכים עצים, אז לכן אין מלח. בסניו, דף חופה במודע, 20 דף. אבל היין, האדם והעצים והקטוירס עצו למלח. הנה 4 דברים. יין, דם, עצים, קטורת, לא צריכים מלח. מה, אני אי רבי כאשר עצים. הרי רבי אומר שכן חייבים מלח על עצים. אי רבונו, כאשר שרבונו אומרים שחייבים מלח על הקטורת. נשאיר את זה למוצי שבס. רבוי סי! הקודשה... ערב טוב רבוי סי! נשמע סיבים מרוץ רוס מרדכי, מתי מדרבונו? אנחנו יודעים שמתחילים לשים שמן בטהרה, מוסיפים קמח, מוסיפים עוד שמן, בוללים, אחרי הכל, אחרי שמכניסים לתוך את זה, עופים את זה, ואחרי זה פעם שלישית שמים שמן, איך קוראים לשמן הזה? פעם שלישית, יציקו. וראינו אתמול מחלוקס, האם יציקה זה מותר בישראל או לא? שום ביכול אומר שאי אפשר. אי אפשר ישראל רק כהן. מתי מדרבנו, למה רבנו אומרים שהיציקה זה השמן השלישי, זה מותר בזו, או מהקרוב ויוצג עולה על שמן, ונוסן עולה על לבוינו. ורק אחר כך, אחרי שעושה את כל זה, והביאו אל בני אהרון הכהן וקומץ. זאת אומרת, מהכניסה והלאה זה כהן. אבל לפני זה, כל הדברים שעושים לפני זה, שזה כולל את היציקה, זה גם ישראל יכול לעשות. לפני זה ואין לכם תזכונו עולים את היציקה ובלי שקשרו בזו. ושמעון שאומר שאסור בזר, בני אהרון הכהנים, מיקרו נדרוש לפונוב ולאחוב, זה הפסוק, ויוצק עולר שמן, ולא זה לא לבנו, והביאו לבני הבית קומץ, אז בפורטוגל כתוב ויוצק, פורטוגל כתוב בקומץ, אבל כתוב הכהנים באמצע. אז הוא לומד שהמילה הכהנים הולך לשניהם, גם לפני וגם אחרי, אז מילא צריך כהנים גם ביציקה. עכשיו תגיד, בואו בסוף רבשים מיקרו נדרוש לפונוב ולאחוב, האם זה נכון שכך הוא דורש? אותניה ולא ככה כהן מדם החרס באצבוי ונוסן על קרבוס המזבח
זה עוד פעם, הפסוק כתוב ולא כך ונוסן, ובעת בוי, זה באמצע, אין לו סוגיה, אפילו במסכת הזוהר, גם בזבוכים, גם שכתוב אצבע, זה ימין, או צריך את המילה כהן שיהיה מימין, בסוף הגמרא אמרה, לא, כן, אתם זוכרים? מה אתם זוכרים? איזה מהם ימין? כהן או אצבע? אצבע. אצבע. אם כתוב כהן, צריך גם אצבע, אם כתוב אצבע, לא צריך כהן. בקיצור, ולא במדינה אחת באצבעי, הוא טובל. נכון? זה הקורבן היחידי שטובלים את האצבע. בדרך כלל, מה עושים לזריק? מעיפים את זה מקלי. כאן זה ולא ככה כהן מדם אחת, זה באצבעי ונוסן, עקר המזבח. באצבעי ולא כך. ולמה שלא יתהיה קבולו אלא בימין? שקבלת אדם זה בימין, באצבעי ונוסן, ולמה שלא יתהיה נסינו אלא בימין? אומר רבי שמעון בחינם היה בקבול, היה בקבול כאילו לשמאל כושר, זה לא נכון. אז רואים שרבי שמעון לא לומד דין, בוא נעשה את זה ככה, שיותר קל. ולא כך ונוסן והאצבע זה באמצע, אז האצבע הולך גם ולא כך וגם על הבנוסן. רבי שמעון אומר לא. האצבע הולך רק על הבנוסן, זאת אומרת שהוא לא דורש לפונו ולאחות. אז למה אצלנו אתה אומר שהוא דורש לפונו ולאחות? רבי שמעון בחינם היה בקבול, היה בקבול, כאילו לשמאל כושר. בוא אמר רבי, במגרונים יש לפניו לאחר כל מפליג, זה בדיוק מה שמשנים סובר, שלא דורשים לפניו. לוקחים את המילה באצבעי ומשכים הלאה, לא מסתכלים אחורה. אלא היה לדעת לרב שמעון, והביאו הווב שלה, והביאו ווב מויסי ועלים ראשון. אוקיי, אז שנכנס, למה לא אומרים את זה גם בנוסה, בסדר. בסוף רב שמעון, ווב מויסי ועלים ראשון. והביאו. ביו צריך אולי עכשיו לא צריך, והביאו את בני הכהנים, עכשיו ווב מוסיף על העניין ראשון, זאת אומרת, הפוסק א' והפוסק ב' זה המשך אחד, זה צריך להיות כהן גם ביציקה. עכשיו זה גמור, בסוף ראשון, ווב מוסיף על העניין ראשון, מה, בכל התוירו הוא סובר שהווב זה המשך הרי של הספר, לעומת זה דרסי בשוחד את בן הבוקו, והקריבו בני אהרון הקרמת אדם, והקריבו זה קבלת אדם, כן, שלמדנו זבוכים, ראינו שהמילה והקריבו זה הכוונה לקבל את אדם. זוכרים קצת את זה? והקריבו בני אהרון הקרמת אדם, וזורקו אס האדום, וקבולה וילך מתעסקו לו. מלמד על שחיתו שקשרו בזור, רק מהקבולה והקריבו שזה קבלת אדם, שם זה והקריבו בני אהרון. שבני אהרון, משם איך זה עובד? שחיתו, קבולו, או לא חזריקו. אז השחיטה זה לא כלול. לכן אנחנו אומרים שגם ישראל יכול לשחוט, הנה רב שמעון ווב מויסי ועל העניין ראשון, שחיתו וחנמי בזאת יפסו לו. אבל אם אתה אומר שהווב מוסיף, אז גם בשחיטה, שזה החלק הראשון של הפסוק, יהיה רק לאהרון ובונו. אני עוד אומר, אתה צודק, בעצם אתה צודק, זה לא היה צודק, גם שחיטה היה צודק בכלל. אבל יש שם לימוד אחר שאני עוד לא מקרוא בסובר ושוחד. מה סמיכו בזורים? מה זה סמיכו? מי שחדש למנוחס צריכים להראות לו. סמיכו זה עניין, לא כולם ידעו את זה לפני שהתחלנו לזוכר, באמת. שצריכים לסמוך את כל הגוף, לפעמים נופלים, לפעמים זה, כאן יש לייזרים כאלה. בסוף השוחד, מה סמיכה בזורים, מה שחיתו בזורים. אז יש לנו כאילו לימוד מיוחד, אתה צודק, ווב מויסי ועל העניין ראשון בדרך כלל, אבל כאן כתוב בסומך ושוחד שהם הולכים ביחד, הסמיכו, שזה זר רוצה את זה, אם מה הסמיכו בביילה, שואלת הגמורה, אם זה ככה לומד, אז אם מה סמיכה בביילה, משחיתו בביילה, מי עושה סמיכה? הבעלים, אז אולי כל פעם שיש שחיתה, גם הבעלים חייבים לעשות שחיתו, אבל אם לא תסעמרי. למה אי אפשר להגיד את זה? קו וחויים לעומת זריקו דיקה כפורר, לא יבאי בעלים. זה למדנו עוד פעם בזבוכים, בהקרבת הקורבנות, זה הזריקו בסוף. העבודה האחרונה, שחיתו, קבולו, לא זריקו, זה כתוב, פסוק מפורש, שהזריקה זה נותן את הכפרה. ושם לא צריך את הבעלים. השחיתו, להביא כאילו הפורו, שזה לא ממש עיקר, זה קודשקי. וכדי ואין דונו מהם שם שיהיה אפשר, אבל תכלס, הסיבה שהבעלים לא יכולים לעשות זריקות, כי אי אפשר, שמשם מקבולה והלאה צריך כהן. אצל הכהן גודל כתוב, בשוק מספר 11 שלו. דווקא שם ביום כיפור, הכהן גודל שוחט את הקורבן שלו,
בכלל, יש לזה בעיה ולא הבינים בעיה. טוב, אז יש מיעוט מיוחד שבאמת לא צריך בעלים בשחיתו. אומר רב, עכשיו סוגיה חדשה, סוגיה חדשה. אומר רב, כל מוגם שנאמר תוירו וחוקו אינוי אלו לעקב. אם כתוב את המילים האלה, אהב המילה של הגמור הזה שצריך שתי המילים. אם כתוב, אז חוקו ראינו כבר, כן? כשהתורה אומרת חוקו, הכוונה זה בדיוק ככה ולא בצורה אחרת. תוירו, גם אם כתוב, זו יישא תוירו, זאת אומרת, תעשה ככה. טוב, מתי דרתרתי ואינו, צריך את שניהם, גם תוירו וגם חוקו, שני המילים האלה, לא רק אחד מהם, את שניהם. כי דרסיב זוי חוקה את התוירו, כאן כתוב שתי המילים, זאת אומרת שחייבים את שתי המילים ביחד, ואז זה מעכב, אי אפשר לשנות שום דבר. גמרא תשאל משבע מקומות, לכן זה מאוד קל, זה נותן לנו את הידיס, סימן נוטץ איקמול. והרי נוזיר זה לא הקסיב בי אלו תוירו. כתוב מילה אחת, לא כתוב חוקו, כתוב תוירו. ואומר רב, וזה שאומר הוא הזה שאומר את היסוד. כל מוקים שנאמר תוירו וחוקו אין לו להגיד. וכאן רב אומר, תנו פה בנוזיר מהכבש. אז יש מושג בנוזיר, מי שנזיר, שהוא מסיים את כל הנזירות שלו, הוא צריך להביא 3 קורבנות. אחד מהם זה שלומים. את השוק של השלומים, ואחד מכל סוג חלה הוא עושה ככה, הוא עושה תנופו. כמו שאנחנו עושים לולב ואתרוג, מוי לחמי ואימה למוירי לכל הצדדים. שאני עוד תמקים דרסיק, כן יעשה זה מאוד חזק, ככה חייבים לעשות, כמעט דרסיק בחוק וגדול, זה כמו שכתוב חוק. אוקיי. אז כתוב תוירו וחוקו שם, אז לכן זה מעקב. הרי תוידו דריקסיבי בי אלו תוירו. עוד פעם, אותו שאלה, אותו דבר. אבל זה עוד מושג בשעת. תוידו, בן אדם, לא נראה את הסרטון עכשיו, הוא עבר גם במדבר, גם יצא מהזה, זה או זה, כן? או שיצא מהכלא, או שהוא היה במדבר, או שהוא היה חולה, או שהוא עבר את הים. אז הוא צריך להביא קורבן תוידו מלחמים, ולהקציב את תוירו, כתוב רק תוירו. עכשיו בשיטו עשרות, שום דבר לא מעכב, נכון? כי לא כתוב חוקו, כתוב רק תוירו. מוסנן, הרבות שבתוידו, 4 סוגי לחמים, הנה, כל הסוגים האלה, הם מעכבים. זאת אומרת, אם יש לך רק 3 סוגים, אל תביא שום דבר, אל תגיד, אני מביא 3 וזהו, אני מביא יותר. לא, צריך 4 סוגים. זה מעכב. וזה לא רק כתוב תוירו, לא כתוב חוקו, שבתוידו מעכב זה. שאני תוידו דיסקש לנוזיר. יש חקש בין אחד לשני, ואם הנוזיר, הוא אמר שלמה ולרבי שלמי נוזיר, טוב, כתוב שלמה, לא של רבי, אז יש חקש בין נוזיר ותוידו. והרי מצוירו, זה לא הקסיד לא תוירו, לא כתוב חוקו. ואם רק כתוב תוירו זה לא מעכב, נערבו המינים שבמצוירו, מה זה, אז בואו נראה, בסרטון יש קצת את 4 מינים. הוא יושב פודות, הוא כזה... הלוואי שהיה כל כך קל לתפוץ את הציפור דרום. אחת שוחטים, שמים את הדם בתוך המים, יש איזוי, שניצוי לעס, זה 4 דברים, כן? משפוט שלב מהמים, למצוירו. הוא גולח אותו, הכל, כל הצרות, גם גבות עיניו. נמתר, כן, נמתר, ודאי. כשאני עושו, מקים דכסיב, זו הסתיר, צורת המצוירו, כתוב, זו הסתיר. זה חייב להיות בדיוק ככה. סימן נכסים באיחוק ידומי. עוד פעם, אם אין לו את איפה לפחות שיהיה, הנה, זה הישן. ציפור, עם איזוי, אם אין אחד מהם, זה מעכב, צריך את כל 4. למה? לא בגלל שכתוב תוירו, אלא בגלל שכתוב זו הסתיר. סימן נכסים באיחוק ידומי. הרי יום הכיפורים, נכסים באיחוקו, כאן יש מילה אחרת, לא תוירו, כתוב חוקו, מילה אחת. וסנן, 2 סירי יום הכיפור, מה זה, אם אין את הזוזה למשל, אם אפשר לשחוט את השני, אלו, אז עכשיו אנחנו נתקראים, אין לנו סימוץ טוב, אז חייבים להגיד, אלו, אוי תוירו, אוי חוקו. מה שרב מתכוון, זה לא שצריך 2 המילים ביחד כדי לעכב, כל מילה בנפרד זה מעכב, זה מראה לנו סיפור, מראה לנו שכל דבר שכתוב בפרשה זה מעכב. זאת הגמור ברישת קורבן, זה יכול להיות, כתוב במקומות אחרים את המילה תוירו, וזה לא מעכב, ברישת קורבן יתרסבו תוירו ולא מעכבי. אומרת הגמור, שמה? למשל, אם אתה לא עושה הגושר, מה זה הגושר?
נשים את זה, שנראה עוד מעט, נשים את זה בקרן מערב דרומי של המזבח, אתה לא עושה את זה, זה לא הקמת. אם לא שמת את ההימורים למשל על המזבח, אז מה קורה? זה לא מעכב. לא שמת הימורים, זה לא שמת הימורים. מה שמעכב זה הזריקה, אבל מה שבאחרי הזריקה זה כבר לא מעכב. אומרת הגימור, נכון, תוירו, בואי חוקו. בקרבנות כתוב את המילה תוירו, לא כתוב חוקו. אז לכן זה לא מעכב. בעצם מה שהגמרא אומרת, בחוקו לא יבאי תוירו, הגמרא אומרת שהמילה העיקרית כאן זה חוקו וזה לא תוירו. רק מה, שהיה לו את הסוגיה שמה עם אצבע וכהן, אז הגמרא שאלה את השאלה הזאת, שנמצא זנבי, זה עם תוימה. ותוירו למה יעשו? אם ככה, אז מה המילה, אם המילה העיקרית זה חוקו, תוירו בלי חוקו זה לא מעכב. תוירו עם חוקו זה מעכב. אז תגיד חוקו, וזה מעכב, לא צריך את המילה תוירו, תוירו לא צריך כלום. ואם תוימה, ותוירו למה יעושה, חייגם לפור, גם יעשר לבאי גונו דפור חלק כהן. לא אומר לי, יש לא אמר, תוירו עושה שום דרושה. נכון, אבל לא אומרים מה, יש כאן איזו דרשה שאפשר ללמוד מהמילה תוירו. אוקיי, אז זה מה, זה 7 שורות מלמטה. והרי מלכו, נכסיב בו חוקו. מלכו. אנחנו, זה כל המסכת שלנו. אחד מביא מלכה, זה קורבן של סוילס, נכסיב בו חוקו. ואתה אמרת לי עכשיו שחוקו זה מעכב. ואומר רב, כל מוגרים שהחזר הקוצר ותוירס מלכו, אינו אלא עקב. ורב בעצמו שאומר את היסוד הזה, שכתוב חוקו, לבד, זה מעכב. ששון העולב לעקב, כן? זה היה לנו את היסוד הזה אתמול, וכולם הכירו את זה, שבקודשים, אם התורה חוזרת על עצמה פעמיים, אז זה מעכב. נו, אז למה צריכים שהתורה תחזור על עצמה פעמיים? כתוב במלכה חוקו, אז בלי הפעמיים זה מעכב. תמיד, זה חוקו, ואומר הפעמיים שזה מלכה. אינו לעקב, תחזרי, לא יחזרוי. משמע שאם התורה לא חוזרת על עצמה פעמיים, אז זה לא מעכב. אבל כתוב חוקו, כל דבר במלכה, זה מעכב. אומרת הגמרא שאני עושם דחיקסיבו חוקו, הכי לא קסיבו. זה לא כתוב העבודות של המלכה. אומרת הגמרא חוקו, הכי לא קסיבו. והרי לכם הפונים דחיקסיבו חוקו, הכי לא קסיבו. אתה אומר לי שמחוקה כתוב על האכילה, אז זה לא מעכב את הבוידו. כתוב במשנה, שני זור מגים זה. אם אין לך 12 לחמים, יש לך 6, אחד מעכב את השני, אתה לא יכול לעשות כלום עם זה. שני בזיכים מעכבים זה, מה בזיכים? אין לנו זה, כי למדנו את זה מלא פעמים, הנה הבזיכים. הזור בזיכים מעכבים זה, יש לך את השתי הלבוינו, אבל אין לך את הלחמים, יש לך את כל הלחמים, אבל אין לך את הלבוינו, זה מעכב אחד את השני. נו, אז רואים שגם בבוידו, גם בדברים, זה כן מעכב. אלו, ראית את הכסיבה, האכילו, הכולו מילסה כסיבו. לא. אם כתוב חוקו באכילה זה על הכל. ושאני עושים במקרו, במלכו זה שונה. למה? כי כתוב, מגרסו ומשאמנו. הרי יש כאן, רש"י שחייבים לראות. אומר רש"י, שאני עושים גם במלכו, לא אוכי ויהב לחוקו דידו יקובו, מסביר רש"י מאוד יפה. כשנכסיב מגרסו ומשאמנו, בדמות אם אתה מגרס ומשמן, לא מגרסו ומשאמנו, וליהי בסוף, וכסיב מגרסו ומשאמנו, לא שמע, מלא, גרסה שולם משם שולם. שאם חסר כלשהו פסול. בסדר, אז כתוב גרסה. אבל למה צריך שיהיה כתוב מגרסה משם, שאם חסר משהו פסול? הרי כתוב חוקו זה מעכב. אז כתוב שצריך להיות ככה, אז ודאי שאם אתה חסר משהו, אז זה לא טוב, זה מעכב. אז למה צריך את הדרשה הזאת, מגרסה משם? אומר רש"י, הוא מדיע צריך למכתב להוק לשמע ממנו. חוקו דידו, לאו חוקו. זה להגיד לנו שנכון, בדרך כלל שכתוב חוקו זה מעכב, אבל אני אומר לך דרשה מיוחדת להראות לך שהחוקה כאן זה לא שווה. זה לא, כאילו, זה לא מעכב. לכן אני צריך לתת לך דרשה מיוחדת מגרסו משם, להראות לך את הדבר הזה. להגיד את זה מזה. גרס ושם ממעכבי. מדובר אחר מעכב. יפה. אוקיי. אופה, אומר רב, כל מורים שאיך זה לך הכוס הוא בתור עצמכו. אם זה מכפיל את עצמו, אם התורה כופלת את עצמה פעמיים. אינו אלא לעקב. ושמואל אמר, גרס ושמן מעקב, ואינו רח מעקב. הוא אומר, רק הדבר הזה, גרס ושמן.
שמואל, אב הגב, וכל ויקרא, לא מעכב להם, אם התורה מכפילה את עצמה פעמיים, זה לא מעכב. לא, מה פתאום, כולם מסכימים ליסוד הזה ששונו על הקוצם לעכב. אלא כל איכא דתורה ויקרא, בעד עם העכב. רק בקודשים רבו יצא. אם התורה מכפילה את עצמה פעמיים, בקודשים זה מעכב. זה גם שמואל מסכים. ואוכו, לא יקומצו וקומצו כמו מפלגים. מה מחלוקס? במילים, כתוב פעם אחת ולא יקומצו, כתוב בקומצו. ולא יקומצוי, בקומצוי, שלא יעשה מידו לקוימת. לומדים מכאן שלא יעשה. הכהן עצלן, לא רוצה לעשות ככה, ללחך את הידיים שלו בתוך הקרן הרב סובר. עונה מתורה ויקרא, שהתורה כפלה את עצמה, איך אומרים? הכפילה את עצמה, אמרה את זה פעמיים. תרסים, ויגע וזמינכו, וימלא כפי ממנו. כתוב במילואים, כתוב שהוא מביא את המינכו והוא ממלא את הכף שלו, את הכף יד שלו. ושמואל, דורס משול, לא ילפינו. מה שהיה שם בחנוכת המשכון, זה לא נחשב כפל לשון, כי זה פעם אחת, אי אפשר ללמוד מהדורות משל לדורות, מה שהיה שם לכל הזה. לא ביומור, ולא שמואל דורס משול, מה? הוא לא לומד, אתה אומר ששם זה היה פעם אחת בחנוכת המשכון, ולא לומדים את זה לכל הדורות. אתה רואה שכן, ואותנן, כלי הלך וכתס הלך, הבויסה, אתם תזכרו את זה, כי היה לנו את הסוגיה ממש עכשיו תסבוכם. יש לנו כאן שתי כלים שמודדים שם את הקרח, להשאיר אותו. מודדים את הקרח, זה יבש. ויש כלים שמודדים את הלך. עכשיו, בדיוק כאן שמנו גם את איך קוראים לכלי הזה בצד שמאל? מזרוג. אוקיי, שזה בעצם תופס את הדם. אז הגמור אומרת שאי אפשר למדוד, למשל דם, או שמן, או מים, בכלי כזה, זה עשוי דווקא למדוד דברים יבשים, ואם אפשר למדוד קמח, בכזה, אוזנן, כלי הלך, מקדש הלך. הם יכולים למדוד, ותוך כדי המדידה, הם מקדשים את מה שאתה מכניס בפנים. זאת אומרת, אם אתה מכניס קמח לתוך כלי שמודד לך, זה לא יקדש את זה. הוא מיד את יובש מקדש את היובש. ואם כלי הלך מקדש את היובש, ולא ימיד את היובש מקדש את הלך. ואומר, שמואל בא, שמואל מורה חידוש גדול. בראשון על המידוי זה דווקא כלי מדידה. כמו שאנשים שלנו שמופיעים מורגן, עושים ככה שמן הדקה ושופכים את זה. אבל מזרוקויס, מקדשים. כאן יש חידוש עצום שהכלי בצד שמאל, שקוראים לזה מזרוק, כן, קדש, למה? כי על המזרוק כתוב שני מלאים סוילס. שניהם מלאים סוילס, מה זה? שגם הכלי הזה מלא סוילס, גם הכלי הזה מלא יבש. אז חידוש שמה. ואנחנו לומדים שמה משול לתוירוס, כי זה רק פעם אחת שהם מילאו את זה שמה במילואים, מילאו את זה. שאני עושה נסתונה בו קרות ריסר זימנין. כיוון שהתורה חוזרת עצמה 12 פעם, למה התורה חוזרת 12 פעם על 12 נשיאים? אז אפשר כן ללמוד ממנו לתוירוס. אז בואו נראה שם את הסרטון שנייה. Every works only in its gate a plea Allah. God is the liquid to me, the Irish for souls and the light. One vessel, one make Kaddish the other. The Kalim are distinct from one another. But you agree with all the fucking shit. And exception. זה סולת מזה, במזרק, זה מלאים סולת.
say? Yeah. אמרי רב כהנא ורמזתי לרב, הרי הגושו, איפה הגושו רבו ישי? Southwest. הנה תמונה מהשבתון, תראו את הגודל של המזבח הזה. יש שם בן אדם, וגם יש שם את השלטים, מקום החטוס, מקום אוילו, ולמעלה מטוס שעכשיו יגיע שבוע הבא בעזרת השם, מטוס כזה גדול, של Southwest. והרי הגושו, זה בקרוב, למעקבו, כתוב את זה פעמיים בתורה, תולבו, התורה הכפילה את עצמה ולא מעקבו. זה ראינו כבר במשנה. אומרת הגמור, מנתן, איפה ראית שזה כפול, דכסיד ביספרס המלכו, עקב או איסור בני העול לפני השם, צריכים להקים את זה למזבח. לא, הוא לקבול למוקר מוטוס, להגיד שזה בסאב-ווסט, דרום מערב. בסניו, לפני השם, הנה. אתם רואים את המצפן. איפה מהירים? בצד שמאל. מה יש לנו בצד שמאל? הכניסה לאיכול. כתוב, לפני השם, מה זה לפני השם? בצד מערבי של המזבח. אנחנו מדברים כאן על המזבח. הנה, זה אופס, מה קרה כאן? תוציא אותו החוצה. אנחנו מדברים על המזבח. הצד המערבי של המזבח, הנה, בואו ניקח לייזר. הצד הזה, זה הצד המערבי של המזבח, הוא מול הפתח של האיכול. זה האיכול כאן, זה מערב, מצוין. אז בעצם, הגשה היה צריך להיות כאן. הצד המערבי, מה אתה עושה את זה כאן בפינה ובשחק? אומרת הגמור, יורמה, לא אמר, אל פני המזבח. מה זה הפנים? אתם רואים, זה הכבש. אתם רואים את החורים כאן איפה שעל איזו? אתם רואים חורים. טוב, אבל אתם רואים את הכבש כאן? הכבש, זה הכבש כאן, וואי, איך מורידים את זה? טוב, זה פני המזבח, ככה אתה עולה על הפנים שלו. אז בעצם היית צריך לעשות זריקה שמה. היא על פני המזבח, יוכל ודורן. בצד דרומי של המזבח. כפי שאתם רואים דרום, כתוב דרום בסגול שם, דרום. אבל לא לפני השם. נו אוקיי, זה סתירה, או דרום או מערב, מה אתה רוצה? או עשינו פשרה בפינה של דרום מערב. אבל לא לפני השם, אוקיי, אתה מגיש שזה גם לא איזה ראש, כאילו בחוץ של קרן, זה בדאי וזהו. אבל זה אומר, יכול להגיש שלו למערב של קרן. אולי תעשה את זה לגמרי בצד מערב. או לדרום של קרן, וגם לדרום. תעשה את זה פעמיים, תעשה שתי הגשות. אמריס, כמו כשאתה מוצא שני מקרוץ, אתה מוצא שתי פסוקים. אחד מקיים עצמו, מקיים חברו, אתה יכול לקיים את שניהם, ואיך עוד מקיים עצמו, ובבת חברו, מניחים את מה שמקיים עצמו, ובבת חברו, וטויפסים, אנחנו מדיפים לתות מה שמקיים עצמו, מקיים חברו. אז תעשה את זה בפינה, ותקיים את הכל. וכשאתה רואה מה לפני השם, במערב, ביטלת על פני המזבח בדורג. אתה לא יכול לקיים את שניהם. כשאתה רואה על פני המזבח, אם אתה אומר שזה מקדימה של המזבח, שזה בדרום, בדרום קיימת על פני השם... בדרום קיימת על פני השם, איך קיימתו? איך תקיים את שניהם? אומר רש"י, כוסו הייתה נקול מזבח בסופן כהי. עכשיו בואו נלחץ בכפתור, תשימו לב מה שקורה כאן. אם כל המזבח נמצא בצד הדרומי והצפוני של... פה אני צריך להוריד את הקשקוש הזה, אני לא יודע איך. הנה. טוב. כל המזבח נמצא בקו, מעל הקו האדום. זאת אומרת, האמצע של הדלת של האיכול זה הקו האדום. אז עכשיו הפינה, איפה שהחץ האדום, איפה הוא נמצא, הפינה הזאת? הוא נמצא ממש במערב של זאת אומרת, מול האיכול. זה נמצא מול האיכול, הפינה מול האיכול. אם זה ככה, הוא לא מול האיכול בכלל. נכון? הוא רחוק מהאיכול. אבל כאן, כשהוא נמצא כאן, זה ממש לפני השם. הוא מקיים את הפסוק לפני השם, והוא גם מצוין. רבוי סי! שלכם טוב ונעים.
מחלוקס באכילה שלא כדרכו. מה זה אכילה שלא כדרכו? אם בן אדם מפגל בזה שהוא אומר שיאכל את הקמיצה, איפה שמים את הקמיצה? על המזבח. הוא עושה משהו שלא כדרכו, הוא אומר שהוא יאכל את זה. או הפוך, משהו שצריכים לאכול, כמו השיריים, הוא אומר שישים על המזבח. האם יש בזה פיגול או לא? אז במשנה כתוב מחלוקס, ובלי זה אומר שזה פסול. וראינו, האם רב אליעזר, שהוא אומר שפסול, האם הוא מתכוון דאורייתא או דרבנן? האם הוא מתכוון שמקבלים לזה קורס או לא? ואתה אומר, לא, לכולי על קורס לקט. אין אף אחד. אתה אומר לי שיש מחלוקת ברב אליעזר, האם יש קורס כשאתה עושה פיגול שלא כדרכו? עוד פעם, מה זה פיגול שלא כדרכו? אתה חושב על משהו שראוי לעלות על המזבח, שאתה רוצה לאכול אותו, אתה רוצה לעשות איזה חלה בשבת. זה לא חלה, זה הולך על המזבח, זה נשרף לגמרי. או הבצק שאתה רוצה לעשות אותו חלה, אתה חושב לעצמך שאתה רוצה לשים את זה על המזבח. זה שלא כדרכו. שתי שורות מלמטה ודף י"ז עמוד בייס. י"ז עמוד בייס רבו ישראל. אומרת הגמרא לא יודעים כולי עם מקורס לקט, אין קורס כאן. ואחרי שולש מחלוקת בדובו, אבל יש שלוש שיטות. תנא קמא סובר בהנוך פליגי, ושלא כדרכו, זה מחלוקת. להניח דברי הכל כושר. כמו גם ראינו את המושג הזה, להניח את הדם. שבן אדם אומר שאני לא אעשה שום דבר עם הדם. הכל פעם כאן הגמרא אומרת, אין איסור קורס, וזה, ותנא קמא סובר, שורה האחרונה, בהנוך פליגי, יש כן מחלוקת, אם הוא מתכוון לפגל שלא כדרכו, זאת אומרת, הוא אומר לעצמו שיאכל את הקמיצה, לא אוכלים קמיצה, שם את זה למזבח, אבל להניח, לשים את הדם בצד, דברי הכל כושר. רבי יהודה סובר בהנוך פליגי, אתה צודק, רבי יהודה אומר שבשלא כדרכו, בציורים שלא כדרכו, עוד פעם, לוקחים את הבצק ואומרים שאני אשים את הבצק על המזבח, לוקחים את הוא בראש שלו, לוקח את הקמיצה ויאכל את זה. אז יש בזה מחלוקת, פסול, קשר. אבל להניח, דברי הכל פסול. כאן רבי יהודה אומר, לכולי עלמא. כאילו, אין בן אדם אחד שאומר שזה קשר. דברי הכל פסול. צריכים לזכור את זה, כי זה מתחיל להגשת. מתי אמר, זה לא מצווה דומוי, או ככל דומוי. צריכים לחשוש, שאולי הוא יחשוב את המחשבה הזאת, כמו שאמרתי לכם מקודם, אחרי שהוא תופס את כל הדם הנפש, הוא אומר, אני משאיר את זה ליום אחד. ואם ככה מה הלוך שמה? וכל דומוי פסול דאורייתא, אם בן אדם חושב על כל הדם, זה פסול דאורייתא, הוא אומר. זה צניו, אומר להם רבי יהודה, אתם יודעים לי שמניחו למוחו של פסול? אם הוא באמת מניח את זה כל היום, זה נשאר עד מחר, זה ודאי זה פסול דאורייתא. אז חי שלהניחו למוחו נמי פסול, אתם לא מודים לי שאם הוא חשב את זה, זה גם, בראש שלו זה פסול. ואותו רבי אלעזר מימר, אף בזו, רבי אליעזר פויצה וחכם מכשירים, לא נכון, גם להניח את זה ליום שלם, זה עדיין כשר. עכשיו מתחיל לגעת את זה. בסוד הרבי יהודה להניח מדומה למוחו דברי הכל פסול, בסוד הרבי יהודה להניח מדומה למוחו דברי הכל פסול, האם זה באמת, ככה הוא סובר? אותן אומר רבי, כשהולכתי למצויס מדויסה יצר ולא זה בן שמוע. ולא זה בן שמוע היה אחד מהצור ההרוגים מרקוס, כן? שלחתי לשאול, מה זה למצויס מדויסה? להוציא את כל השמן שיש בכלי. זאת אומרת, היה לי כל מיני ספיקות כאלה, כל מיני דברים בהלוכה שאני לא ידעתי, באתי לשאול אותו. ואמרי לו, למטס מדוי סוף של רבי אלעזר בן שמוע. ככה, לסחוט את כל מה שיש לרבי אלעזר בן שמוע, כאילו ללמוד מהחוכמה שלו, זה לשון אחרת. הלשון הראשון זה שלי היה כל מיני שאלות קטנות כאלה בלימוד, באתי לשאול אותו, שיעזור לי לעשות סדר. או שלא, לא היה לי שאלות, אני באתי לשמוע ממנו חוכמה, אולי יש לו משהו להביא לי. מוצוסי יויצא בבבלי, אז הוא ישב ומצא את יויצא בבבלי, בו יכול רבי יויצא עד לאחס, הוא אהב אותו, הוא אמר לו, רבי, השוין בזה, ואך להניח מדומו למוחו מהו. זו השאלה שלנו, ובראש שלו חושב בשחיטה שהוא רוצה להשאיר את הדם עד מחר. הוא אמר לו, כושר, מה אמר רבי יהודה לפני זה? וכולה על מזה פסול, כושר. עכשיו הוא לא ויתר לו, ארביס
הוא מגיע בלילה. נו, מה קורה אם מישהו שוחט את הזבח להניח מדום במוחו? אמר לו כשר, שחט, למוחרת, אבל לא יקושר. צהריים, כושר, אבל לא יקושר. מנחו, אבל לא יקושר. אבל כל הנוג'ראי שלו עזר, שמה? כאן הוא כבר שינה קצת. אלו שרב אליעזר פה אצלנו, שדע לך כן, אני אמרתי שקוראים לו כשר, לא, יש אחד שקוראים לו רב אליעזר, הוא אומר זה בוצות. סוהב הוא פונו של יועצר הבאבי, הפנים שלו נדלקו, כאילו וואו, הוא כל כך שמח כזה. הוא אמר לו, יועצר, כמדוע אני שקיבלנו שמוסנו עדתו, מה, אז כל מה שאמרתי לך עד עכשיו זה, לא אף פעם לא ראיתי אותך כל כך שמח, פתאום עכשיו אתה כזה שמח, אז כל ההלכות שסיפרתי לך עד עכשיו זה לא היה להלוכת. הוא אמר לו, רבי, היי, לא, אתה בסדר גמור. אלו שרבי יהודה פוסול שונה לי, אני שמעתי מרבי יהודה שזה פסול. ואתה אומר לי שזה כשר. לכן נדנקתי לך עד שתגיד לי שיש מישהו שאומר שזה פסול. וחוזרתי על כל תלמידו וביקשתי מחובר ולא ימוצוסי. אומר רש"י, וביקשתי מחובר ולא ימוצוסי, לא יצא מסיור שמה שכחתי. אני מפחד, אולי אני מתחיל לשכוח. מה קורה כאן? אתה אומר לי כשר, עוד פעם. מה אנחנו מדברים? שבן אדם חושב, באמצע השחיטה הוא חושב שהוא יניח את הדם ליום שלם. יניח את הדם. עכשיו, אם הוא יניח את הדם, הוא באמת פסול. אבל הוא לא יניח את הדם, הוא חשב שהוא יניח את הדם. האם המחשבה שלו עוזרת לפסול? הוא חשב שהוא שמע מרבי יהודה שזה באמת פסול. הוא שומע עכשיו מהרבי שלו, מרבי אלעזר בן שמוע, שכשר, הוא בא, תופק לו בדלת בבוקר, בערב, בצהריים, כאשר הוא לא מסכים לו שום דבר פסול. אז הוא התחיל לבלבל קצת, הוא התחיל להגיד, רגע, אולי אני לא יודע מה אני מדבר, אולי אני לא יודע, כמו רבי שפייצ'ר, אולי אני לא יכול לפסוק מזיכרון. עכשיו ששוניס לי פוסול, החזרת לי אבידוסי. אתה יודע למה אני כל כך שמח ואני קופץ משמחה? כי החזרת לי אבידוסי. עכשיו אני יודע שבאמת יש מישהו שאומר שזה פסול. זולגו אינו ודמו איש רבי אלעזר בן שמוע. התחיל לבכות. רבי אלעזר בן שמוע התחיל לבכות. אומר, אשריכם תלמידי חכמים שדברי דרך רבים עליכם ביועצת. תראו את השמחה של יועצב הבבלי. תראו, זה שדברי דרך רבים עליכם ביועצת. קורא עולם המקרא הזה. מו אוהבתי יסרוצךו, כל היום מציחוצי. כל כך אוהבתי את התורה שלך, כל היום אני מדבר על זה. אשריכם, 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 תלמידי חכמים. אשריכם, 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 תלמידי חכמים. נראה לי כמו פרי רבר. רבי יהודה ולא איש רבי אלוהי, ורבי אלוהי תלמיד של רבי אליעזר. למה רבי יהודה אמר שזה פסול? בגלל שהוא הבן של רבי אלוהי, רבי יהודה ורבי אלוהי, שהוא ורבי אלוהי היה תלמיד של רבי אליעזר. זה דיר ראשון הלכות משלת רבי אליעזר. זה גמור רבי יצחק, ודאי תרדים לי הכל פרוצולס, ואם
אם זה כמו שאתה חשבת, לפי כולם זה פסול, מה החזרת לו אבידוסי? אי הוא קלוקטיקו אמר להם. הוא לא החזיר לו את העבידה שזה לפי כולם זה פסול, הוא אמר שזה מחלוקת. אלא מה, כושר, מה זה כשר? ורבי אליעזר, פה אצל העצמי. זה באמת כשר, רק לפי רבי אליעזר זה פסול, ויוכי, מה יאהב לפני? פלוקטו, אני פלוקטיקו מהשניות. אז הלשון מפני לא טוב כאן. אז הוא אומר את הגמור, אני לא אלום דברי הכל פוסל העצמי. שרבי יהודה אמר שלפי כולם זה פסול. הוא אומר, ידעת לי אבידוסי, דעת לי מי או שום פסוס בו אילון. הבאת לי איזה מישהו שאומר שזה פסול. גם את המילה פסול, זה כן החזרת לי. אומר את המשנה, לא יוצק, לא יבולה, לא יבולה. עכשיו אנחנו נעבור על כל מיני מושגים. שלב הראשון זה לשים שמן בכלי, ואחר כך לשים את הקמח, אחר כך לשים עוד פעם שמן. אז יש כמה פעמים שמן, כמה פעמים שמים שמן רבו ישי? 3. פעם אחת למטה בכלי, פעם אחת אחרי ששמים את הקמח, מערבבים את זה בלילה, ואחר כך יציקת שמן. אז אומרת המשנה, לא יוצק. מה זה לא יוצק רבו ישי? יציקת שמן זה בסוף, פעם השלישי. אז לא יוצק השלישי. לא יפולל, זה השני. ולא יפוצץ, הוא לא חתך את זה לחתיכות, ולא ימולח, לא שם את המלח ששמים ככה לפני ששמים את זה על המזבח, ולא יהנה. מישהו זוכר איזה מנחה מניפים? נויס, אוימר, כן, אוימר, צודק, אוימר. לא הגיש, צריכים להגיש, הנה כאן, יש הגושה. לבוינו, הוא שם את הזה בפינה דרום מערב. אוי, שפסוסון פיתים מרובויס. אז כאן המילה מרובויס, זה לא הרבה, כמו שאנחנו אומרים בעברית, אלא גדולות. יש לו חתיכות מדי גדולות. אז הנה, מאוד פשוט, לוקחים את בוא נגיד שזה מין לאפה כזה, אז לוקחים את הלאפה, פורדד, מקפלים את זה לחצי, אחר כך את החצי, עוד פעם, אז יש לנו 4 חתיכות, ועכשיו, כשהוא פותח את זה, הוא חותך את זה ככה בדיוק על הקווים האלה, כן? ככה צריכים לעשות. אז יש לו 4 חתיכות כאלה, זה הגודל של החתיכות, בוא נגיד. אז הוא במקום לעשות כאלה חתיכות, הוא עושה כאלה חתיכות, כל אחד כפול, בוא נגיד, זה מרובו. אז כן, חצי, לא יודע מה, שליש. הוא לא עשה את זה להלוך הוא צריך לעשות את זה ל4, בוא נגיד, אני מבין ככה בינתיים, יש איזה מישנה יותר בעוד כמה חודשים, נגיד שמה, או שבסוד זה פיתם מרובויס. ולא עם משוחון, הוא לא שם על זה את הרקיקים, צריכים לשים משיכת שמן, שיירו, זה קשר. אז מה יש לנו כאן? כתוב בתחילת המשנה לא יוצק ולא יבולה, לא יפוסס. מה זה לא יפוסס? הוא לא עושה את החתיכות האלה. ברגע כתוב, או שהוא עושה את זה מאוד גדול. אם הוא לא חתך בכלל זה טוב, אז אם הוא עושה את זה גדול, אז זה שלא יהיה טוב. כן, הגמרא תדבר על זה. מה לא יוצק? מה זה הכוונה שהוא לא עושה את השמן השלישי? אם לא יוצק כלל, הוא לא שם את זה בכלל, עיקור הקציב בו. או רק בקודשים, ואנחנו לומדים קודשים עכשיו, אם התורה אומרת זה פעמיים, השולו הקוצם לעקב. כן, הוא ממש חזק, הוא תפתח בקודשים, כן, ודאי. הנה, כתוב מפורש בפסוק, בפורטוגל הכתוב, ויוצק עולה או שמן, זה הפעם השלישית, וכתוב בבוז גבוה, ויוצק עולה או שמן, ויוצק עולה או שמן. אז למה כתוב פעמיים? שונו עולו לעקב. אז אתה לא יכול להגיד, אתה לא צריך לעשות את זה, אתה חייב לעשות את זה, כתוב בתורה, אם זה כתוב פעמיים, אתה חייב לעשות את זה. עיקור הקציב בו. אז לא יכול להיות הכוונה שהוא לא עושה את זה בכלל, אלא לא להיות הכהן לזור, ישראל הזה. אז אם מדובר כאן בישראל, יוכל לא יבוא לנמי, לא יבוא לכהן לזור, אז גם הבלילה, מה זה בלילה? לקחת את השמן ביחד עם הזה ולעשות את זה בצק. אז לכאורה זה אותו דבר, אחד צריך להיות דומה לשני, אז הבלילה זה לא שהוא לא עושה את זה בכלל, אלא שישראל עשה את זה. אז מה יוצא? או לא יבוא על כלל, פסולו. אבל אם הוא לא עושה בכלל, אז זה פסול. אז כאן זה מהמושגים הכי מפורסמים בש"ס, אני זוכר את זה בתור ילד, אותנן, כתוב במשנה 60 נבלולים. המקסימום של מנחה שאפשר לבלול זה 60 וסוימים. 61
אין לבלולים. הנה תמונה, בוא נראה, מה זה? הנה, כאן. הוא מנסה לבלול 61 כאן, לא הולך. למה? הנה נשפך מכל הצדדים. אם נשפך מכל הצדדים, אז זה לא נחשב בלילה, כן? הרסת, פסלת. אנחנו צריכים את הכל. אז שואלת הגמור, ואבינו בו, אני לא מבין. למה 61 זה לא טוב? כי אין, לא, אם היה מבוטנן, לא יבול שירו, כתוב מפורש במשנה שלנו, שאם הוא לא בלל, זה כאשר... מכאן המושג מפורסם הזה בכל הש"ס. רבינו גאין לא היה ויבוטנן, לא יבול שירו, אבל זהירו, כל הרואה לבילו, אין בילו מרכז בו. אם זה פחות מ-60, אז אתה יכול לבלול את זה בלי שזה ייפול לך מהסיר, מהקרה, אז לא צריכים לבלול. בכל שאין רואה לבילו, בילו מהכבש בו, אבל אם אתה לא יכול, אז זה באמת מעכב וזה פוסל. זה מושג אדיר בכל התוירו, כן? לפעמים לא צריך לעשות את זה. אם אתה יכול לעשות את זה, זה לא צריך... אבל אתה לא יכול לעשות את זה, אז זה בעייתי מאוד. אפרופו למה כתוב כאן, אתה אומר לי שאם אתה לא בללת, זה פסול. אנחנו עכשיו למדנו שלא צריכים לבלול. זה לא פסול, זה קשר אם אתה לא בולל. אנחנו רוצים לדייק שישראל יכול לעשות את זה, אבל אם לא בללת בכלל, זה פסול. זה נוגד לכל המושג הזה של כל הרואה לבילו, אין בילו מהכבש, שלא צריכים לבלול. בגמרא מי בעירייה, נכון, אז בוא נחזור. זה לא ש... גם היום בבוקר אתמול, שנאמר דדה, היה לו את המושג הזה, מי בעירייה. שם אמרנו, יש לנו את הארבע ווידויס, עם כל השלוש זה ככה, אז גם הרביעי ככה, לא, מי בעירייה, לא אמרנו את המילים האלה מי בעירייה, זה אותו דבר. כאילו רצינו להביא ראיה מיציקו. ביציקו אמרנו שמדובר שישראל עושה את זה. אז אמרנו ככה גם ישראל עושה את הבלילו. ואם ישראל עושה את הבלילו, אז דייקנו שאם אתה לא בללת זה פסול. לא קשור. יציקה זה ישראל עושה. בלילו, לא קשור, ישראל לא עושה את זה. שמה זה באמת קשר. אם אתה לא עושה בלילה זה קשר. עוד כדיסה, לא כדיסה. ידירי, או כדיסה. כשמדברים על יציקה, מדברים על שהישראל עושה את זה ולא הכהן. וכשמדברים על בלילה, לא קשור. נכון, זה באותו משנה, לא קשור, שתי הלכות שווים. אז הבלילה זה לא נעשה על ידי ישראל, הבלילה זה הכוונה, אם אתה לא עושה בכלל בלילה, זה קשר. לא יוצא, לא יוצא כהן על זו, לא יבוא כלל, לא עושה בכלל, וקשר. או שבסוף בסיס פיתים רובו או קשרו. אז אמרנו שהוא חתך את המנחה לחתיכות גדולות מאוד. במקום ככה בוא נגיד 4 חתיכות, הוא חתך אותם ל2. שואל הגמור, היה שזה גוזס כלל קשרו, כתוב בתחילת המשנה שלא צריכים לחתוך את זה בכלל. כאילו, לכתחילה צריכים, אבל אם הוא לא עשה, זה עדיין קשר. אז פיתים רוביס מבוי, אז הוא חתך לזה 2 חתיכות, אז מה הבעיה? אומרת הגמור, תירוץ אחד מה פיתים רובו שרי בבסיסים. לא הכוונה חתיכות גדולות, אלא כמו שאנחנו היינו מבינים לבד, שהוא חתך לחתיכות מאוד קטנות. זה בעייתי, כי אם צריכים לחתוך את זה לכאלה 4 חתיכות כאלה, אז אתה חותך אותם ל100 חתיכות קטנות, זה לא טוב. ובואי סיימה לא פיתים רוביס ממש, הכוונה היא חתיכות גדולות. הוא אומר, בסיימה אוסו מודיק יותר חלץ הלב. אם אתה לא שברת את זה בכלל, למה זה קשר? כי יש לך חלות. אבל לא גדול, יותר צריכה להציג ולא יותר בסיסים. אתה מגיע הביתה בערב שבת עם 300 חתיכות כאלה קטנות. אתה אומר לשלך, קנית חלות? לא, זה לא חלה, אני לא יודע מה זה. ולא יותר בסיסים, כי פיתים זה 4 חתיכות, לא 100. ממש ולא, שגם זה קשר. עכשיו סוגיה חדשה. ומהסיסים זה לא יקרה בשינוי. מה? כן, זה קל מאוד, אני אומר, לא צוחק. עכשיו, זה פשוט מושגים, זה כיף, כי לראות כל הדברים האלה מגיעים ביחד. אולי המשנה שלנו לא רבי שמעון בר יוחאי, בסוף הגמרא תגיד נכון, זה לא הולך כמו רבי שמעון בר יוחאי, זה רבי שמעון לא אומר. כל כהן שאין מוידה בעבודו, אין לו חלק בכהונו. שנאמר, המקריב את דם השלומים וצחילב ובני אהרון, לא יעשה שרגע יום למונו, הוא יכול לקבל. מוידה בעבודו, יש לו חלק בכהונו. אין לו מוידה בעבודו, אין לו חלק בכהונו, אתה כופר בדבר הזה. כאילו, אתה מודה בכל התורה כולה, רק בדבר הזה אתה לא מודה. אז חסר לך, מה קורה אם אתה לא מודה בתפילין? לא, אתה לא מאמין בתפילין. כל התורה כולה ולא בתפילין. לכאורה אתה כן יכול לקבל חלק בכהונו. נכון, הוא מומר לדור, לא יודע, קיצור, ככה מדברים.
משמע מכאן, זה רק בגלל שאתה לא עומד בעבודה, אז לא מגיע לך בעבודה, לא מגיע לך מהחלקים שכהנים מקבלים מהעבודה. הגמרא עכשיו נותנת רשימה שלמה, זה מה שלא מזכיר, זה אומר לך את כל העבודות של הכהן, ואין יהיה לזו בלבד, ליין לרביס 15 אבוידוס, היציקויס, מה זה היציקות? הנה, רגע, זה בעייתי כאן, זה הבעיה. המילה הראשונה, זה מה שאנחנו מחפשים, שיציקות שמן. כשאתה שם את השמן, נכון, בפעם השלישית, פעם ראשונה, פעם שנייה, בפעם השלישית אתה שם שמן, זה יציקה. כתוב כאן שזה אחד מהעבודות, שמן, יציקות, והבלילויס לבלול את המנחה, והבסיסויס זה לחתוך את המנחה, והמליחויס לשים את המלח, והתנובויס, הנגשה למזבח, ואיך? הגשה. והגושויס, לא, סליחה, והתנובויס, דילגתי, והתנובויס זה התנובות של האוימר ושל כל התנובות, אתם יודעים מה? זה לא רק האוימר, במנחה זה באוימר, יש עוד תנובות של ביקורים, של מה עוד? של שלומי, והתנובויס, והגושויס, והקמיצויס, והקטורויס, שמקטירים על המזבח, והמליקויס, הוא לא מאמין שעושים ככה עם האצבע, והקבולויס, קבל את הדם, והזויס, שמשפריצים את הדם, והשקוע הסויטו, כן? והריף הסגלו, לא צריכים להראות את הריף הסגלו, כן? וטהר אותה מצוירו, כל הפרוצדור של המצוירו, עם הבורון, בורן יד, בורן רגל, בוא נראה אם הוא תיקן את זה עוד לא תיקן, נכון? הנה, בליקי יש לנו. טוב, זה לא צריך. את זה שמתפוצצת. מה זה? זה מנחה, כן. הרבה זמן לא הראינו את זה. כאן, יש שמן קודם, הנה. זה השמן הראשון, זה השמן השני, זה לא יציק עדיין. זה בלי לא. זה היה נראה, לא, זה היה זה, אחר כך זה. לא יראו את השלישי. לא, זה משיחה. זה למשוך, לא? נראה לי שצחקו על כל הסרטונים האלה שמשיח יבוא, זה לא ממש מדויק. הנה, 4 חתיכות, הוא חותך את זה ל4 חתיכות. מה זה? 8 חתיכות. וואי. זה המרובו. זה בסיסים גדולים. מה? הנה, עוד שמן. לא יודע מאיפה הוא קיבל את זה, מקווה שהוא מתי את זה באיזשהו מקום. הנה, הגושה. אבל מה זה כל הפתיתים האלה? טוב, אני לא... השרת, זה הביא לי לבוינו, הנה לבוינו. זה ריח טוב. שם בצד, אוקיי. עושה קמיץ, זה מהדבור מקוטים. לא, הוא עושה קמיץ לפני זה? לא, הוא לא עושה קמיץ לפני זה. לא, זה קמיץ שמה. הנה הקטור. אוקיי, יש שם מלח, ראיתם? עכשיו הם אוכלים את השיריים. הוא מציץ כפיים, בין מבפנים, בתוך האזור, בין מבחוץ. יש לנו מציץ כפיים היום, משהו חדש שהוא עושה. מנין, איך אנחנו יודעים שאם הוא לא מודה בזה, שהוא לא מקבל את החלק שלו, אבל לא ימאמין בני הארון, אבוי דם אסור לבני הארון, כל כהן שאין מועד בו, אין חלק בקורנו. אז הקופונים, מה אנחנו רואים כאן? שרב שמעון אומר שיציקה, אם אתה לא עושה יציקה, אז זה לא טוב. אבל אנחנו נקרא שכמה מנחס כהן וכמה מנחס ישראל, יש לך כמין, הוא לא דיבר על מה שאנחנו מדברים. מנחס ישראל, דבס קמיצוי, מקמיצוי, לך מצטס קונו. יש פסוק שאומר
והעביר לבני אהרון הכהן, וכל מעצמשו ולא יקומצו. מהמקום הזה, מהקמיצה והלאה, זה צריך להיות כהן. לפני זה לא צריך להיות כהן. אז כל מה שקרה לפני הקמיצה לא צריך כהן. לילה הציגו בלי לו שקשר בזור. אבל מלכס כהנים זה לא בס קמיצי, מיקור בו יקונו. אבל כשמדברים על המלכה של הכהן, שאין זה קמיצה בכלל, אז אין לנו את הפסוק הזה, לא קשור לפסוק הזה. אז הכל, ודאי שצריך כהן באיזשהו שלב, ואין קמיצו, אז הכל צריך להיות כהן. אומר לי, רוב, מלכס כהן מלכס ולהציגו מלכס ישראל. איך אתה יודע בכלל את המושג הזה שצריך שמן, אתה לומד זה מהמלכה הרגילה של ישראל. מה עושים כשאיר בזור? הבורנמי כשאיר בזור. אז מה בדור שזה צריך כהן? תגיד אמרי, אומר אחמד, ויש כאלה שאומרים את זה על קצת אחרת, לא יקרה שקם בנקמוצוס, קם בשם נקמוצוס. הוא מתרץ לא על מלכס כהן ומלכס כהונו ומלכה רגילה, אלא מה שנקמץ ומה שלא נקמץ. זה הנפקא מינה, אז זה דיבר רב שמעון. או לרוב המקדי שאין נקמוצוס מלכס אבל הציגו אותו שאלה מנקמוצוס. אם אתה לומד מלכה שלא נקמץ, מלכה שנקמץ, כאילו גם המלכה של הכהן זה מלכה שלא נקמץ, אבל בואו נקרא את זה קטגוריה שלא נקמץ. לומדים את זה מהמלכה שנקמץ, אז זה צריך להיות, כי נקמץ זה צריך להיות כל ההלכות כמו זה, מה עושים כשאיר בזור? אבל כאן, אבל אינם כשאיר בזור. אלא מחווה אותו מהסיסים זה רב שמעון, המשנה שלנו שהציקה לא יכול לעשות על ידי זר, זה לא הולך כמו רב שמעון, רב בויסאי, שלכם רב ונעים. ערב טוב רב בויסאי. שבעצים רוצים לצלוץ מרדכי, אומרת הגמורה, אנחנו אורזים איזה 13 שורות מלמטה. פיקטר שום לאכול שום. שום זה השיעור הכי קטן, זה הדבר הכי קטן שיש לנו. סום, אנחנו קוראים לזה סום. כל סום שהוא לוקח הוא מפגל. הוא אומר, אני רוצה את הפיגול, אני רוצה שזה יהיה פיגול, אני רוצה לאכול את השיריים מחר. הרי עוד פעם, מנחו אפשר לאכול רק יום אחד. זה קודשים, קודשים, זה אוכלים את זה היום. בראש שלו הוא אומר, אני אוכל את זה מחר. עכשיו, אם הוא לקח כזית מהמנחו, פיגול זה דבר מאוד מאוד פשוט, הוא לוקח כזית מהמנחו, והוא אומר, אני אוכל את רוב המנחה, את מה שמותר לאכול, אני אוכל את זה מחר, ואסור לאכול את זה מחר. אבל הוא עושה מחשבה כזאת שהוא יאכל את זה מחר, לזה קוראים פיגול. ואם הוא באמת הולך ואוכל את זה, אפילו עכשיו, לא מחר, עכשיו, הוא עובר על קורס. מה הבן אדם עשה? יש לנו שאלה מעניינת. הוא לא אוכל את כל השיעור, את כל הכזית, הוא אוכל טיפה, הוא מפגל, ועוד טיפה, הוא מפגל. זה קצת נשמע כמו שיטת רבי. מה שיפה כאן זה שאנחנו נעבור על השלוש שיטות חזורה, ואז יש לנו סוגיה חדשה. עד שכל הכהן יצקו לו. אז אומרת הגמרא, יש כאן 3 אמוראים, רב חיסדו, ורב אמנונו, ורב שיישס. שלושתם אמרו משהו אחר, אנחנו לא יודעים מי אמר מה. אחד אמר פיגול, שזה ודאי פיגול, למה? כי בסופו של דבר זה יצטרף לכזית. הוא אכל, נכון, זה היה סום. אבל בסופו של דבר, אחרי שעתיים הוא הגיע לפיגול. אז אחד אומר פיגול, ואחד אומר פוסול. אחד אומר, זה לא פיגול גמור, כי הוא עושה את זה בשיעורים מאוד מאוד קטנים, אבל זה פסול. אחד אומר כושר, אחד אומר, זה לגמרי כשר. אין גם פיגול בכלל, זה כל כך לא פיגול, שזה לגמרי כשר, אפשר לאכול את זה. עובד הגמור לימו, מאן דאמר פיגול כרב מאיר. מה רב מאיר אומר? שאפשר לפגל בחצי מטי. מה זה חצי מטי? רבו יצא מישהו... במנחה יש 2 דברים שצריכים לשים על המזבח כדי לאכול את המנחה. את הקוימץ ואת הלבוינו. אז שתיהם הם המתירים לאכול את כל הקמח שנשאר. כל אחד בפני עצמו הוא מה? הוא חצי מהמתיר. כל אחד הוא 50%. האם אפשר לפגל בחצי מהמתיר? אז כאן אנחנו רואים, אם אנחנו רואים שהוא יכול לפגל בסומסום, יש 1000 סומסומים, והוא מפגל
באחד מהם, אז זה חצי מתיר, ולכן זה נהיה פיגול לפי רבי מאיר. ומאן דאמר פוסול כרבנן. רבנן אומרים, אין כזה דבר של לפגל בחצי מתיר, אבל עשית את זה, אז הרסת קצת, אבל אתה לא מקבל קורס, הרסת, זה פסול. ומאן דאמר כושר, כרבי. מה הרבי אומר? אני אזכיר לכם את רבי, או הנה, החצי מתיר, הם הכניסו, כן? כדי לאכול את השיריים, את הבצק או את הקמח, צריכים לשים על המזבח את שתי הדברים למעלה, שתי הירוקים האלה, את הלבוינו ואת הקמיץ. אוקיי. עכשיו, מה הרבי אומר? זה רבי. היה לו ציור מאוד מעניין. בשבועס, צריכים להביא שתי קורבנות ושתי לחמים, כשהוא שחט אחד, הוא חשב, אז בואו נעצור שנייה, השתי השלומים האלה, הם שתיהם הם מתירים לאכול את הלחם. אז זה שתי מתירים, כל אחד הוא 50%. עכשיו, כשהוא שחט אחד את הכחול, הוא חשב בראש שלו שיוכל חצי כזית מלחם אחד. חצי זית, רואים? זית שבור. וכשהוא שחט את השני, הוא חשב לאכול חצי כזית מהלחם השני. אז רבי אומר, זה לגמרי קשר. למה? כי כל אחד מהחצים האלה, כבש מספר אחד הוא 50% מהמתיר. והזית הוא חצי מהשיעור. אז יש לך שתי דברים לא טובים כאן. קודם כל זה חצי מתיר, ושני זה חצי שיעור. אז זה לא עובד. אז גם ריקשר, אין מה לגזור, שלום. אז זה אימו, מה דומה פיגול גרמי, מה דומה גרמי, מה דומה שגרמי. אומר את הגימור ממאי, מי אמר לך כזה דבר? דילמו, עד כאן לא יקרוא מהרבי, מאיר אומר לו חושב בשיעור. מאיר אומר, כשאתה מקטיר את הקוימץ ולא את הלבוינו, לקחת שיעור שלם של הקמיצה, לקחת שיעור, יש שם אותי זית, בסדר, זה התחלת משהו טוב, רק מה, זה חצי מהמתיר, בסדר, אני אומר שחצי מתיר זה בסדר, אבל לא, אני חושב בשיעור או לא, אבל כאן הוא לוקח סומסום אחד, מה זה סומסום אחד? זה כלום, אין איזה שיעור, אז אין איזה שיעור, זה לא מצטרף בשום דבר, ועד כאן לא יקרא אמרי רבנו נוסו, אומר לו חשבי ביקולים מתיר, שם הוא עושה את הקוימץ, ולי על הבוינו, אז זה לא כל המתיר, הוא עושה חצי מהמתיר. אבל לא יכול, דחה שבלי ביקולי עם מתיר, או כדאי ולפעגי. אפשר להגיד, על כל סבורה, אומרת הגמור, אתה יכול להגיד ממש הפוך. פשוט הפוך. חכמים שאומרים שמה בחצי מתיר, שהוא לקח את כל הקמיצה ושם את זה למזבח, והוא לא שם אותה על הבוינו. הוא לא שם את כל המתיר. אבל כאן, בסופו של דבר, הוא לקח את כל הסומסום, היה 1,000. בסופו של דבר, הוא הגיע ל1,000 סומסום, היה את הכל. אז למה שזה לא יהיה פיגור? ואז גם לא אומר רבי אוסו, אומר לו, זה לא יעד, אומר לי, מויזר הבוידו. הוא לא הגיע, היה לו חצי שיעור מכל כבש. הוא לא הגיע לשיעור השלם בכבש. אבל לא אחד, אמר לי, מויזר הבוידו, חנה מלבוסם. אולי כאן רבי יגיד שזה פסול, למה? היה לו שיעור שלם מאותו מתיר. אלו, מאן דאמר פיגול דברי הכל, מאן דאמר פוסו דברי הכל, מאן דאמר קודשו דברי הכל. זאת אומרת, זה לא שלוש מאן דאמרים, זה לא מאיר, רבנו ורבי. כולם, גם מאיר, גם רבנו, גם רבי, יסברו במקרה הזה שזה פסול. או לפי מאן דאמר פיגול, מאן דאמר פוסו דברי הכל. אין כאן שלוש מחלוקות. בכל ההוא שאומר שיש כאן פיגול רציני שאתה אוכל את סום, הוא אומר זה לפי שיטת, גם לפי רבי. מאן דאמר פוסול דברי הכל. גם רבי יודע שיש כאן פסול. וגם רב מאיר יגיד שזה לא קורץ, זה רק פסול. מאן דאמר כושר דברי הכל. מי שאומר שזה כשר, זה לא רק רבי שאומר שזה כשר, זה גם במאיר וחכם. מאן דאמר, ועכשיו ההסבר. מאן דאמר פיגול דברי הכל, כוסובר דרך אכילה בכך, ודרך הקטורה בכך. או, מי שאומר שזה פיגול, כי ככה אוכלים סום. מאן דאמר פוסול דברי הכל, כוסובר דרך אכילה בכך ודרך הקטורה. אז נכון שככה מקביל שאוכלים, אבל עושים את זה למזבח, ככה סום. ואהב אליקים ירחו שלא יוקטרו. זה כמו מנחה שלא עלה על המזבח. ומאן דאמר, זה פסול. מאן דאמר כושר דברי הכל, כוסובר דרך הקטורה בכך ודרך אכילה בכך. אפשר אולי להגדיר ככה, אבל לא אוכלים ככה. אמרי חריף דפומפדיס. אם רוצים לדעת מי זה חריף דפומפדיס, לאיזה מסכת הולכים? איזה דעה? חריף דפומפדיס זה איפה ואביני בני רחובו. אז אמרי חריף דפומפדיס, הקטורה מפגלת הקטורה. אני יכול לפגל מהקמיצה, אני יכול לפגל את הלבוינו. זאת אומרת, אם אני
שם את הקמיצה על המזבח, ואני חושב בראש שלי שאת הלבוינו, שלא הבאתי היום, אבל אפשר לפגל מהקמיצה ללבוינו. ואפילו ללבוינו למה הם מפגל בחצי מעטיר. ואפילו לפי רבונות שאומרים, אי אפשר לפגל בחצי, והקמיצה זה חצי, בלי הלבוינו, אני מילי חדכי שבשיריים. זה בגלל שהוא חשב על מה שנשאר על השיריים, על הבצק, על הקמח. ולבוינו במירסק האמור, ושם והלבוינו הוא לא נגע בכלל בלבוינו. אבל לא חדכי שלא בלבוינו, כמו דחת שבכולם מתיר דומי. אבל כאן, כשהוא לקח את הקמיצה בצד שמאל, הוא חשב על הלבוינו בצד ימין, לא קשור לשיריים, אז הוא כאילו נגע בלבוינו. אז יש כאן רש"י שחייבים לראות, רש"י אומר, פיגול גויין זה המנת להגדיר לבוינו. לאחר זמן, פיגול. ואגב, זה אין מתיר מפגל סמטיר, אפילו שאמרנו שאי אפשר לפגל ממתיר אחד לשני, אי אפשר לחשוב מחשבה. איך מפגלים לבוינו רבו ישי? שאני אשים את הלבוינו על המזבח מחר. במקום היום, אי אפשר לעשות את זה, אמרנו שאי אפשר לעשות את זה. ולדומי לשוית לסכם את זה יכול לחבר למוחו. איפה ראינו את זה? בשתי כבשים, שכבר ראינו את הסיפור הזה של שבוע, שתי הכבשים של שבוע. כל אחד הוא מתיר, שראינו בתחילת השיעור. דעוסו הגיעו בחד מונוי, כי אין שם כלי אחד, אבל כאן שהלבוינו והקמיצה נמצאים באותו כלי, בהתחלה, כן? שמים את כל הסולת ואת הלבוינו בכלי אחד. לכן אפשר לחשוב, אפשר לפגל מאחד לשני. ככה מסביר רש"י, ובעצם הוא לקח את זה מהגמרא אחר כך, או מרוב. אבל אנחנו גם למדנו זה הכלל, כל הקוימת, ונועיצים בכלי במוילך והמקטיר, אז זה בעצם 4 עבודות. איזה 4 עבודות יש במנחו? לעשות קמיצו, ונועיצים בכלי, והמוילך ולמוליך את זה למזבח והמקטיר. לאכול טוב שדרכי לאכול, אולי זה טוב שדרכי לאכול. זאת אומרת, הוא חושב, ועכשיו הספיגול, בדבר נורמלי, הוא לא ישם את דרך מגדר הטבע שלו. מה זה אומר? שהוא רוצה לאכול את השיריים מחר, או שהוא רוצה להקטיר את הלבוינו מחר. זה דבר שהדרך להקטיר. או את הקמיצו זה דבר שדרך להקטיר. חוץ למקוימוי, או סולבן בקורס. חוץ לזמנוי, פיגול וחיוב ולא קורס. כן? אז זה סטנדרט. אם אתה חושב מחשבה לא טובה של חוץ למקום, אתה לא מקבל איזה קורס אף פעם, אבל זה פסול. אם אתה חושב חוץ לזמן, אז זה פיגול וחייב קורס. אז שואלת הגמורה, מה אליו? הכתורת הוא מדהנוך. אז יש בעצם 4 עבודות, בואו נחשוב שנייה, איזה מ4 עבודות יש גם את הקמיצה וגם את הלבוינו. יש לך אחד מ4 עבודות, שיש את שניהם. איך? אז זה היה אתמול, הגמרא רצתה להגיד גם, אבל לא, הקטורת. אבל הראשונים לא הקמיצה. אז הגמרא רוצה להגיד בהם דומים, למה? כי כל הם נמצאים בשורה אחת, איך אומרים סנטוס אחד, משפט אחד. זה יודע, מה הנוך בין לכו בין האקטיר? כן, השיריים אוכלים. מה מקטירים את הלבוינו? הפקטור בין לכו בין האקטיר. אז גם, הנה רואים כמו חריב ודגומביציה, שגם בהקטרה אפשר לשים, כמו שבעבודות הראשונות, בקמיצו, בקבול ובכלי, אין שם את הלבוינו. אז אם אתה חושב, אז מה קורה? כן, לפעמים זה הפוך על הפוך. אם אתה חושב מחשבה לא טובה, מחשבה של פיגול, כשאין מתיר שני, מה הלוכה? זה פיגול. למה זה פיגול? כן, זה כל המתיר. חשבת על כל המתיר. עכשיו, ברגע הזה יש רק קמיצה אחת. אין לנו לבוינו. שכחו מהלבוינו נכנס בסוף בהקטורת. אז כמו בואו נתפוס את הדוגמה של קמיצה, כי הוא צודק. אתמול אמרנו שהילוך הזה גם, בסדר, לא משנה. בקמיצה אין לבוינו. ואפשר לפגל על הלבוינו. אפשר לחשוב שאני מחר אעשה את הלבוינו ואני אסתיר את הלבוינו, שזה פיגול. למה? כי אין כאן לבוינו. אתה מדבר שהוא עושה קמיצה ואין לבוינו שם. אז גם הגמרא רוצה להגיד שחריף צודקים, שגם בקטורה, אם אתה חושב מהקמיצה ללבוינו, זה עובד. עוד הגמרא לא. הנח בין לאכול בין ההקטיר, התור לאכולים, לאכול לא קשור, נכון, זה משפט אחד. 3 הראשונים זה להקטיר ולאכול, והכל זה אפשר לעשות פיגול רציני. מגיע להקטורה, אי אפשר לדבר על הלבוינו, כי הלבוינו הוא חלק מהמתיר שם,
וחייבים להכניס את המסת שם, אלא אם כן אתה רוצה לדבר על הכניסה לבד. לא זו רבנן שבגדו קמי דא אביי. אז כאן הוא אומר הפוך מחריף מפונדיסו, ולא זה כבר אמר משמיד רב חיסדו, הוא אומר זה משמיד, אין הקטורי מפגל את הקטורי. הנה, אתה לא יכול לפגל מקטרה אחת מהשני, זאת אומרת, מהקמיצה ללבוינו. ואפילו לרמי יהודה אומר מפגל בחצי מעטים, אפילו שרמי אומר שאתה יכול לפגל בחצי, ב-50%, אם יש לך שתי כבשים, אתה יכול לפגל מכבש אחד על שני, אני מילאית לכל שהוא בשיריים. וכל מצמתר דדו. הקמיצה מתיר את השיריים. אז אם אתה לוקח את הקמיצה, ואתה חושב על השיריים לבוא את זה מחר, אז לפי רמר זה עובד, זה פיגול. אבל לא אחרי זה קוראים את זה, אז מה אתה זה לבוינו? אבל כאן אין שום קשר בין הקמיצה ללבוינו. כל אחד מתיר משהו אחר. הקמיצה לא מתיר את הלבוינו, כי הרי לבוינו בעצמו הוא מתיר את השיריים. אבל לא אחרי זה קוראים את זה, מה אתה לבוינו? זה מוצא מפג לבית. אם אפשר לפגל, ככה הם חולקים על חריף ופונדיס. אבל הבאי, אני מורי, משמיד רב, מה, אתה שמעת את זה ממש מרב? אומר לי, כן, אני שמעת את זה מרב. כי זמנה מי אומר רב חיסדו מרב. רב חיסדו שמע את זה מרב, כן? אז זה עוד אחד מהרבים של רב חיסדו, רב. אין, הקטורת מפגלת הקטורת. זאת אומרת, אתה לא יכול לפגל שאתה שם את הקניצה על המזבח, לפגל את הלבוינו. אומר רב יעקב בריד משמיד רבי, הפנן למתנים לו, שוחט אחד מנקפוץ, לכו ממנו למוחו, זה הסיפור שהיה לנו, יש לנו את השתי כבשים של ה... הוא עושה כאן זה של חריף, לא, צריך את זה. תשבו איזה שתי כבשים, אוקיי, מגיעים עוד זה סרטון, יפה, כמעט שכחתי. אבל אני שוחט לכו ממנו למוחו, הוא פיגול לחבר כושר. לכו לחבר למוחו, הוא חשב פיגול על כבש מספר אחד, לאכול מכבש מספר אחד, הוא פיגול בחבר כושר. למה? כי הוא רוצה לאכול מכבש אחד, הוא לא רוצה לאכול כבש שתיים לאחר זמן, הוא רוצה לאכול כבש אחד לאחר זמן, הוא חשב את זה כשהוא שחט כבש אחד. כבש אחד הוא מעמד של כבש אחד. אבל בחבר כושר, כבש מספר שתיים הוא לא פיגול. אבל אם הוא חשב שהוא שחט כבש מספר 1, שהוא רוצה לאכול את כבש מספר 2 מחר, לכו מחבר למוחו, שניהם כשאלה, כי אי אפשר לפגל מאחד לשני. מה הייתה אם עליו משום דקים דליו מעטו כדיו? לא אמרתי ובגלי, הסיבה זה שכבש מספר 1 לא מתיר את כבש מספר 2. מה מתיר את כבש מספר 2 רבו ישי? כבש מספר 2. לא, עושה מודו לא יקבע בחד מונה, כמו שרש"י הסביר לנו בתחילת הסוגיה, שם הכבשים הם לא קשורים אחד לשני כי הם לא בתוך כלי אחד, אבל לא חדי יקבע בחד מונג אחד דומו, כיוון שקל הלבוינו ביחד עם הקוימץ, אז אולי אפשר כן, יש שם קשר רציני, ואפשר לפגל מהקניצה ללבוינו. אומר רב אמנונה, הומילסה זה כאן רבויסה לא תנסו כזה לשון, זה לשון מאוד מאוד מיוחד, הומילסה אבלה לי רבחלינו, בלעתי את זה, באנגלית אומרים, forced down his throat, אבל זה יותר, זה הרבה יותר עדין. זאת אומרת, הוא הבליע לי את זה, מה? התאים לי את זה, בדיוק, התאים לי, אבלה, הוא התאים לי את זה. הוא תקיל אלי ככולי תלמודוי, זה כל כך, זה שווה לי כמו כל הש"ס. הוא תקיל אלי ככולי תלמודוי. איקטר קוימץ להקטר לבוינו, ולבוינו לכות שיריים למוחו, הוא עושה כאן כמה פעולות. הוא שם את הקמיצה על המזבח, איקטר קוימץ להקטר לבוינו, לבוינו לכות שיריים למוחו, ביגול. הוא הקטיר את הקוימץ, אתם שומעים שקורה כאן? הוא הקטיר את הקוימץ על מנת להקטיר את הלבוינו, על מנת לאכול את השיריים מחר. זה פיגול. הוא אהב את החידוש הזה משהו. למה? כי כמו שנראה בסוף, צריכים לצרף כאן שתי דברים ביחד, ואז זה עובד. כל דבר בפני עצמו לא עובד. מה גם השולון? מה הוא בא לחדש? אי הקטור מפגל את הקטורר, כמו שאמרנו קודם, שאפשר ללכת מהקוימץ ללבוינו. והנה, אם זה קוימץ, זה הקטור לבוינו. שיגיד שהוא תיר את הקוימץ, כמו שאמרנו כל הסוגיה עד עכשיו, הוא שם את הקמיצה על המזבח כדי להקטיר את הלבונה מחר. אם מפגל לי בחצי מטה, שהוא רוצה לחדש כמו רמר שאפשר לפגל באחד משניים, מ-50% מהמאה, למי את הקוימץ לאכול שיריים למוחו. בלי עבר. איתר באי הוא כמשהו, אם הוא רוצה להגיד שתי החידושים ביחד, אז הנה איקטר קוימץ, להקטיר לבוינו ולאכול שיריים למוחו. רבו
מה זה ולאכול? כאן היה חידוש יפה ברש"י.